Easy one, right? Who said first? ผม Pom. Good job. There we go. เฮ้ยชื่อไม่ชื่ออะไรวะ เป็นพวกกูอ่ะเป็นพวกกู นี่ครับ มันเป็นปืนลูกโม่ Yes. โอ้โหเช่นด้วย We're almost there. It's another one. It's close to M79. M1917. ถูกแล้วแต่จำชื่อไม่ได้ เออ ไม่ค่อยได้เล่น รู้แล้วว่ามันคืออะไรแต่ว่าไม่รู้จะไม่จำชื่อมันไม่ได้ Okay, now you guys remember. Okay, but it was a close one. เฮ้ยโทก้อน ไอ้นี่โทก้อน โทก้อน That's correct. That was an easy one because you guys use this a lot, right? ใช่ It's anyone's favorite gun. นี่ปืนของคนนี้ ไม่อันนั้นซีซั่นที่แล้วเปิด แพท ผม ก่อน แล้วแห แพ ละ ทก่อน เป็นแพทเก่า Okay, since it used to be your favorite gun, I want to know which player from any region could you eliminate easy with this gun? ยากเลยเนี่ย ยาก Come เลย on. You have a name. ฮูก้าฮูก้า โดนตัวหน้าไงโดนยิงบ่อย Cougar. Last year he won EWC 2024. Okay. He's a tough player. ทอมสัน Thompson. Thompson. Yes, that was ไม่ an อ easy ยู่ใน one. ที่แล้ว Easy. อีซี่ Okay, next and last one. พันยา อันนี้ท่าพันยา พันยา เป็นพันยา เป็น เฉ เสีย ย งพันยาไม่ใช่แบบ เสียงพันยา ปืนอะ ๆเออ Exactly. Mad kid. Okay, that was an easy one. I think you guys have a good year. Thank you so much, guys. I hope you enjoy your stay here in Riyadh, and I am excited to see you guys in action for Free Fire at the Esports World Cup 2025. And that's all. I see you. Hello, survivors over here! Guys, what's up? Love the energy, love to hear what's going on. I'm Tash alongside Bats here. Yo. Honestly, I'm super hyped because everyone be talking about core memory, everyone be talking about Buriram United Esports. Yeah. But what about Falcons? What about a dynasty that could be a back-to-back win? But come on. They have won last year. Enough. Oh. I sense a challenge. Okay? I think an Indonesia team will win this year. Indonesian Yeah. team! Because no boo, bro. Sportsmanship. All right. Because I think I can't talk. They're loud! Yeah, they're loud. They're loud because... Everyone's ready. Everyone's hype. Okay? Everyone's hype. But I just want to hear more. Indonesia, suaranya di mana? Ya dong. Guys, I think they're a bit loud. Should we go louder? Where's the Falcons chant? Do it for me! All right. The next game is about to begin soon. We had a very nice opener from Buriram United Esports. They had a magnificent booyah on game number 1. So before we head to game number 1, why not we rap out, we explode the arena. Everyone, cheer for your team. Come on! Right, that is Kiddy Arena, ladies and gentlemen. Let's go back to our panelists. একদম অ্যান্ড মেক সাম নয়েজ শুরু থেকে বলছিলাম অডিয়েন্স কিছু নয়েজ তৈরি করুন এবং আমরা ঠিক কমেন্টে কতটা নয়েজ তৈরি করতে পেরেছি আমি জানি না বাট সেই প্লেস যেখানে আসলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে রিয়াদে সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত হওয়া ল্যান্ড টুর্নামেন্টে কিন্তু প্রচন্ড নয়েজ অডিয়েন্স তারা চিয়ার করছে নিজের টিমকে নিয়ে ফ্যালকনের ফ্যান বেস দেখেছি আমরা বুরিরাম আমরা দেখছি ফ্যান বেসদের এই উচ্ছ্বাস এই উল্লাসের মুহূর্তগুলো এবং আমার মনে হয় আমরা যদি সেই জায়গাটিতে থাকতে পারতাম হয়তো বা আমরাও তাদের সাথে একবার চিয়ার আপ করে উঠতে পারতাম যে ইয়ে ফ্যালকন আর বুরিরাম ইটস আ নাইস মোমেন্ট
বুড়িরামদের জন্য তো এখনো আশা করি হচ্ছে গিয়ে প্রেশার তো থাকার কথা না, বাট এখন আর একটু টেন্স হওয়ার কথা, যেহেতু সেকেন্ড ম্যাচ এখনো স্টার্ট হচ্ছে না, তো তাদের ফ্লোটা আশা করছি এখন একটু থেমে যাওয়ার কথা। কারণ যখনই হচ্ছে গিয়ে তুমি ফ্লো থেকে একটু থেমে যাও না, তখন হচ্ছে গিয়ে খেলার স্পিডটা বা খেলার মোমেন্টামটা হারিয়ে ফেলার একটা চান্স থাকে। সো আই গেস যত তাড়াতাড়ি ম্যাচ স্টার্ট হবে তত তাড়াতাড়ি বুড়িরামদের জন্য বেটার, বাট একটু সময় তো লাগছে। আই গেস খুবই তাড়াতাড়ি সেকেন্ড ম্যাচও স্টার্ট হয়ে যাবে, সেইখানে হয়তো বুড়িরামরা এত প্যারা পাবে না। বাট ওভারঅল সবই ঠিক যাচ্ছে। ছোট যারা আছো বর্তমানে ইভোসদের যে ফ্যান বেস দেখতে পাচ্ছি বড় মশাই, চটিল লেভেলের, এন্ড আরএসকে ফ্যান বেস কো দেখতে পাচ্ছি, এন্ড উই লাভ আরএসকে, উই অল লাভ আরএসকে। যদি আরএসকে আজকে দিনে থাকতো হিসাবটা অন্যরকম হতো, আমরা অনেক অন্যরকম এনজয়মেন্ট করতাম, এবং আমরা এই ভিউয়ারশিপ দিক দিয়েও অন্য একটা রেকর্ড ভেঙে ফেলতাম। বাট সেই হিসাবটা বোধহয় আজকের দিনে পূরণ হচ্ছে না। আমাদের আরেকটা ইডব্লিউসি বা ডাব্লিউএস এর ওয়ের অপেক্ষায় থাকা লাগবে, সেইখানে হয়তো আমরা আবারও ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করবো ভিউয়ারশিপের দিক দিয়ে, এবং আরএসকে কে দেখতে পাবো হয়তো বা ভালো একটা পারফরমেন্স করতে। একদম। অ্যান্ড যেভাবে আসলে বর্তমানে এগিয়ে যাচ্ছে স্পোর্টস শুরুতে এই ব্যাপারে অনেক ব্যাপারে কথা হয়েছে। লাইক বর্তমানে বাংলাদেশের স্পোর্টস সিনারিওটা ঠিক কতটা জটিল, কতটা হুম, সুন্দর, হুম, এবং হুম, হুম। আমার মনে হয় ফ্রি ফায়ার থেকে ফ্রি ফায়ার সেগমেন্টে যখন স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2025 এ RH-কে পার্টিসিপেট করলো বা সেখানে প্রবেশ করলো, এই গেম সেগমেন্টে প্রবেশ করলো। তারপর থেকে স্পোর্টস যেন বাংলাদেশে কয়েকশো গুণ এগিয়ে গেছে, আমি এটা বলব। কারণ আমরা রেকর্ড ক্র্যাক করেছিলাম অলরেডি। আমাদের নকআউট স্টেজ ডে 3 তে আমরা প্রায় হুম। 1 লক্ষ ভিউ টাচ করেছিলাম অন লাইভ স্ট্রিমিং ইন আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। অ্যান্ড আমার মনে হয় যে এইটা একটা বিশাল বড় রেকর্ড বাংলাদেশের জন্য, এবং হোল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা মনে হয় সেটা ক্র্যাক করেছি। অন্য কান্ট্রির সাথে যদি কম্পেয়ার করি আমাদের ভিউ কিন্তু টপ নোচ ছিল। সেটাই ইয়েস। বোঝা যায় বাংলাদেশটা আসলে হয়তোবা আয়তনের দিকে একটু ছোট হতে পারে, বাট এইখানে যে জনগণ বা আমরা অডিয়েন্স রয়েছি আমরা কতটাই একেবারে পাগল স্পোর্টস নিয়ে, ফ্রি আমরা ফায়ারের গেমস ক্ষেত্রে। নিয়ে কতটা হুম। পাগল, আমরা উল্লাসে কতটা ফেটে পড়তে পারি এবং কতটা সাপোর্ট করতে পারি নিজের দেশকে, নিজের দেশের টিমকে। যে গেমই খেলি না কেন, দিন শেষে ফ্রি ফায়ার থেকে রেড হকস খেলছে ওয়ার্ল্ড কাপ, এবং আমার মনে হয় সাপোর্টার সকলেই হয়তোবা ফ্রি ফায়ারে ছিল না, বাট ইয়াস তারা বাংলাদেশকে সাপোর্ট করতে, বাংলাদেশের টিমকে সাপোর্ট করতে কিন্তু উপস্থিত ছিল লাইভে। ইয়েস, সেরকম একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা প্রথমবার মতো পেয়েছিলাম। এটাকে মিস করার মনে হয় না আমাদের বাঙালি হিসাবে, মানে আমাদের রক্তে রয়েছে। ফার্স্ট চান্স, এবং ফার্স্ট চান্সে যদি আমরা ভালো কিছু একটা করতে পারতাম তাহলে ইতিহাসটা বোধহয় অন্যরকম হতো। যাই হোক, আমরা ছোট্টখাটো একটা সেগমেন্টে চলে যাব, তারপর আবারও ফিরছি। Right now you represent Lowe's team. So I would like to know, how does it feel to have made to the finals since you guys have such a great performance during the knockout stage? Como é que vocês se sentem estarem aqui na grande final, já que vocês fizeram uma performance incrível durante a fase classificatória? É uma sensação muito boa, a gente veio muito confiante, a gente conseguiu acertar muitas partidas durante o campeonato, então a gente ficou nesse top 2 aí da classificatória, então foi um up, assim, sabe, né, a gente veio mais confiante, mais preparado, a gente se preparou muito bem, algumas coisas, claro, vão dar errado, mas a gente tá preparado para tudo nessa final. For sure, it's a great feeling. We have came prepared to the grand finals. We have studied the other teams, and it doesn't matter the roast. Right now, we are fully prepared to win here, and it's a great feeling for sure. For us to finish our interview, I would like to know, what kind of strategy have you guys set for the grand finals? If you can share, of course, a little bit with us. Quais são as estratégias que vocês fizeram para a grande final? Se você quiser compartilhar com a gente. Ah, eu acho que é mais a tranquilidade, né? Porque uma final tá um pouco tenso no começo. Então a gente vai se soltar um pouco no começo do jogo aí pra tirar essa tensão logo de cara. Mas é isso, fazer o nosso jogo e não tem mais segredo. What I can share right now is just we're gonna keep it comfortable. We wanna be normal. We wanna keep it simple, and because we know how pressure can have during the grand finals. Yes, and we are gonna make our best game. That's all. And you have heard enough from Lipão, the coach of Lowe's team, and I'm back to you guys. অলরাইট, এভরিথিং গুছানো, শুধুমাত্র অপেক্ষা হচ্ছে কি ম্যাচ স্টার্টে। আমরা সবাই অধীর আগ্রহে বসে আছি, কেন ম্যাচ স্টার্ট হচ্ছে না, কেন ম্যাচ স্টার্ট হচ্ছে না। আশা করছি খুব শীঘ্রই শুরু হয়ে যাবে, ম্যাচ স্টার্ট হয়ে যাবে। একদম। এন্ড আমার মনে হয় যে গ্র্যান্ড ফিনালে ডে ওয়াইজ আজকের দিন আসলে একটু লেট হওয়াটা অডিয়েন্সও মানে প্রস্তুত নিয়ে এসেছিল যে আজকের দিনে যথেষ্ট আমাদের অনেক 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 ব্যাপারগুলো মেইনটেইন করতে হবে। যারা আসলে ল্যানে আছে সেখানে তো আরো অনেক বিশাল বড় গ্যাঞ্জাম। লাইক আমি একেবারে ক্যাজুয়ালি বলবো যে প্রত্যেকটা সেগমেন্ট মেইনটেইন করা, প্রত্যেকটা সিনারিও মেইনটেইন করা, যারা ব্রডকাস্টার রয়েছে বা যারা আসলে দায়িত্বে রয়েছে, প্রত্যেকটা মুহূর্ত তাদেরকে আসলে সুন্দর করে গুছিয়ে উপস্থাপন করতে হয় এই ধরনের ল্যান্ড টুর্নামেন্টগুলোতে। সো আমার মনে হয় একটু সময় লাগতেই পারে। এন্ড অডিয়েন্স আপনারা কেউই বোর হচ্ছেন না,
আমাদের সাথে আড্ডায় মেতে আছেন এবং আমরাও চিয়ার করছি, আমরাও আনন্দ করছি। এন্ড যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে বাংলাদেশের স্পোর্টস সেগমেন্টের রাইট নাও অবস্থাটা কি তবে একটা চমৎকার সময় যাচ্ছে এবং আমরা যে পরিমাণ সাপোর্ট পাচ্ছি বিলিভ মি যারা আমরা কানেক্টেড আছি স্পোর্টস এর সাথে আই গেস আপনারাও খেয়াল করেছেন লাইক চমৎকার বুস্ট আপ হয়েছে স্পোর্টস এর জগতে এবং আমার মনে হয় যে যারা গার্ডিয়ানস রয়েছে আমাদের প্যারেন্টস রয়েছে তারাও মনে হয় ধীরে ধীরে এই ব্যাপারটাতে অভ্যস্ত হচ্ছে তারাও বুঝতে পারছে যে স্পোর্টস এর এই কোম্পানিটা বা এই সেক্টরটা আসলে ছোটখাটো কোনো সেক্টর নয় বিলিয়ন ডলারের সেক্টর এত বিশাল বড় একটা প্ল্যাটফর্মে আমাদের সন্তানরা যদি পার্টিসিপেট করে খুব বেশি ক্ষতি হবে না হয়তোবা এবং তারাও হয়তোবা ইন ফিউচার তাদেরকে এনকারেজ করবে যে খেলো এবং নিজের স্বপ্ন পূরণ করো দেশের জন্য লড়ো আই গেস এইখান থেকেও একটা ভালো ক্যারিয়ার মেক করা সম্ভব এবং সেটা কিন্তু রিসেন্টলি আমরা অনেক মাধ্যমেই দেখছি লাইক রেড হকস স্পেশালি তাদেরকে তো বলতেই চাইবো কারণ ফ্রি ফায়ার বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ 2025-এর ওভারঅল প্রাইজ মানি ছিল 60 লাখ এবং সেখানে চ্যাম্পিয়ন টিম 20 লাখ কিন্তু পেয়ে গেছে এটা কিন্তু কম একটা অ্যামাউন্ট নয় অবভিয়াসলি কোনোভাবেই কোনো অংশেই কম নয় আর এফএফবিসি হিসাব যেহেতু তুললে সেখানে হচ্ছে গিয়ে যেই টিমগুলো পার্টিসিপেট করেছিল তারাও ছিল সবচেয়ে বেস্ট টিম বিডির এবং তাদের পারফরমেন্সও ছিল দৃষ্টিনন্দনীয় এন্ড আফসোস তো লাগছে জেবির জন্য অলওয়েজ হচ্ছে গিয়ে প্রথমবার এফএফবিসি বলো এবারে এফএফবিসি বলো সেখানে হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ড পজিশন অবটেইন করা আনলাইক একটা টিম আর যদি আর একটু গভীরে যায় তাহলে আমাদের চিতার জন্য হচ্ছে খুবই আফসোস তো লাগছে আমাদের মন তো খারাপ হচ্ছে যখন সেই নামটা নেই আমরা বাট লেটস সি এটা বৌমশাই এই জিনিসটা হয়তো চিতার জন্য আমরা খেলছি দেখছি এবং বিলিভ করবো যে চিতা বেঁচে রয়েছে এখন আমাদের মনে এন্ড আরেকটা জিনিস কি খেয়াল করেছিল গোলটা হচ্ছে গিয়ে আমরা দেখছিলাম যে EWC তো হচ্ছে চিতার ফ্ল্যাগ আমরা দেখতে পেয়েছিলাম অফ সাইডে আই থিঙ্ক সোশ্যাল মিডিয়াতে বাজ হচ্ছিল যে আরএসকে হচ্ছে ব্যানার টাইপের কিছু নিয়ে গেছিল আরএসকে নাকি অন্য একটা টিম আই ডোন্ট নো বাট ব্যানার টাইপের নিয়ে গেছিল যেখানে চিতার নাম লেখা ছিল তুমি কি খেয়াল সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছিলে এটা একদম এবং পুরো বাংলাদেশ দেখেছে একজন লিজেন্ডারি অ্যাথলেট এন্ড তার আসলে গেমের প্রতি যে প্যাশন ছিল তার ভালোবাসাটা আসলে হয়তোবা বলে এক্সপ্লেইন করে শেষ করা যাবে না এবং আমাদের মনে সবসময় বেঁচে থাকবে চিতা এন্ড আমি মনে করি তিনি বেঁচে আছেন হয়তোবা খানিকটা দূরে সরে গেছে আমাদের থেকে বাট তিনি দেখছেন আমাদের যে স্পোর্টস এর অগ্রগতি তিনি দেখছেন এবং আমরাও তার জন্য দোয়া করব মনে প্রাণে দোয়া করব এন্ড জেবি জব ব্রেকার হয়তোবা তারাও চেষ্টা করবেন যে তার টিমমেট বা তার টিমের একজন অ্যাথলেট যিনি এই মুহূর্তে খেলছেন না পার্টিসিপেট করতে পারছেন না তার স্বপ্নটা পূরণ করার জন্য সো আমরাও চাইবো জেবি এভাবে এগিয়ে যাক চমৎকার ভাবে পরবর্তী টুর্নামেন্টগুলোতে পার্টিসিপেট করুক নিচের পারফরম্যান্সটা শো অফ করুক ইয়েস সালেকের টিম জেবি ভাই তাদের ভালো পারফরমেন্স বেটার পারফরমেন্স থাকার পর হচ্ছে কেন জানি ওই সেকেন্ড পজিশনটা তাদের হাত থেকে হচ্ছে তাদের কপাল থেকে সরে যাচ্ছে না বাট বেটার একটা টিম জেবি তাদের খেলার স্টাইল অনেক আগে থেকে ভালো লাগতো আমার এবং এখনো স্টিল ভালো এন্ড শুধুমাত্র কিছু একটা হয়তো তাদেরকে বিপাকে ফেলছে সেটা তারা আশা করি ইন ফিউচার হচ্ছে গিয়ে কাটিয়ে উঠবে এবং ভালো পারফরমেন্স শুরু করবে এবং অ্যাটলিস্ট হ্যাশট্যাগ 1 পজিশনটা অবটেইন করতে সক্ষম হবে বাট সেটা নিয়ে এখন আর আমরা আলোচনা করবো না আমরা আলোচনা করবো EWS নিয়ে কোন টিম কি পজিশনে রয়েছে কোন টিমের কোন প্লেয়ারের স্টেট কি রকম এন্ড তোমরা ভাবছো কি কোন টিম যাচ্ছে একটু আগে ইভোসের চেহারা দেখতে পাচ্ছিলাম চ্যাটে এন্ড গাইস তোমরা যদি ইভোসকে যদি দেখতে চাও কি ওয়ান হতে আমি বুঝতাম সেটা বাট ইভোস ছাড়া বাকি যারা আছো তাদের হচ্ছে কি কোন বেস্ট টিম কোনটা মনে হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট টিম যদি ইভোসকে আমরা সাইডে রাখি যদি বাদ দিয়ে ইভোস আজকে নেই ইভোস ছাড়া কোন টিম রয়েছে যাদের জন্য তোমরা চেয়ার আপ করতে চাচ্ছ এখন একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও একদম এন্ড অনেক টিম আছে 12টি টিম যুক্ত আছে ফিনালেতে বাট সেই ব্যাপারে যাবো কমেন্ট দেখো বাট ছোট্ট একটা সেগমেন্ট দেখে আসি চলুন even point rush, but after the first match, they stood up with their games. Let's see what Looking has to say about it. O fluxo durante as fases classificatórias não foram muito bem, nem no point rush, foram mais ou menos. Porém, entretanto, todavia, já chegaram muito bem aqui na primeira partida da grande final. O que você tem a dizer sobre isso? Muito bem, é uma palavra forte, a gente fez uma partida mediana, mas a gente sabe que final é final, é totalmente um jogo totalmente diferente de um classificatório, de um point rush. Deus nos deu mais uma oportunidade para fazer o que a gente ama e a gente está aqui muito feliz. Well, talking about the first match, we did got a good position, but we didn't go really good, and we need more of this. So if God gave us this opportunity, for sure we're gonna go for it. Especially because we are the world champions for Free Fire, and right now we just are going on the path
for take the trophy. And for us to finish our interview, I would like to know if you can share some thoughts and maybe some secrets of Fluxo's teams for this grand finals. Pra gente finalizar nossa entrevista, eu queria saber se você pode dar alguns spoilers pra gente aí do que o Fluxo vai fazer nessa grande final. Mano, zero spoiler. É o que a gente sabe fazer de melhor, que é jogar esse joguinho. Então, a gente vai se divertir lá dentro. Se for da vontade de Deus, a gente vai ser campeão. Não tem muito segredo. Perfect. Okay, he doesn't want to share anything. No spoilers at all. And right now we are just focused on the game and we're gonna do the best that we can. Let's see ভাই কি হয়, কি হিসাব হচ্ছে এখন সবগুলো টিমের মধ্যে। হয়তো ম্যাচ স্টার্ট হয়ে গিয়েছে অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা দেখতে পারবো। আই থিঙ্ক অডিয়েন্সরা হচ্ছে কি একটু বেশি কি হয়ে গেছে, অধৈর্য হয়ে গেছে, কেন ম্যাচ স্টার্ট হচ্ছে না। আমরা স্টেটে চলে যাব, দেখতে থাকবো কি হচ্ছে না হচ্ছে, বাট একটু অপেক্ষা করো। আমরা নিজেরা হচ্ছে গিয়ে অপেক্ষায় রয়েছি কখন ম্যাচ স্টার্ট হবে। বিশ্বাস করে অধৈর্য আমরাও। আই গেস আমরা স্টিক পিক দেখতে পাচ্ছি, ম্যাচ স্টার্ট হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ পরে। আমাদের গোলাতে বা আমাদের শ্বাসের স্বস্তির নিঃশ্বাস ছিল। আমরা নিজেরা হচ্ছে গিয়ে এখন অনেক বেশি হ্যাপি যে ম্যাচ স্টার্ট হয়ে গেছে। গোলটু, আর ইউ হ্যাপি নাও? হুররে এন্ড এভরিওয়ান, ওয়ান্স अगेन সবাইকে জানাতে চাইবো Esports World Cup 2025 এর আজকের দিনের গ্র্যান্ড ফিনালের সেকেন্ড ম্যাচ। সেকেন্ড ম্যাচ একটা চমৎকার মুহূর্ত। এন্ড আর একবার প্লেয়াররা উচ্ছ্বাসিত, নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, ডিভাইস নিয়ে নিয়েছে হাতে এবং প্রস্তুত একেবারে মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ নজরে। প্লেইন পথ, ল্যান্ডিং কোথায় হবে, কোথায় ল্যান্ডিং করবেন, স্ট্র্যাটেজি মেক করছেন এবং কিভাবে আজকে রোটেশন গুলো নিলে সেকেন্ড ম্যাচটাকে খুব সুন্দর করে সাজানো সম্ভব হবে। প্লেয়াররা ল্যান্ডিং করছে, আমরা আকাশে বাতাসে দেখতে পাচ্ছি প্লেয়ারদেরকে। অনেকে প্যারাশুট ওপেন করে ফেলেছে, দরজা খুলে গেছে প্লেয়ারদের জন্য। প্লেইন পথ খুব বেশি হতাশ করেনি আমাদের। মিডল অফ দিস ম্যাপ প্লেইন তার ডেস্টিনেশনটা চুজ করে নিয়েছে এবং একটু ক্ল্যাশের দিকে আসা থেকে এবার ব্রাজিলিয়ার কথা বলছিলেন শুরুর দিকে, আমরা কথা বলছিলাম তিনটি টিমকে কিন্তু কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে। ব্রাজিলিয়া, ড্রাগন, দ্য নিভোস আর ভাইটালিটা হয়তো রোটেশন নিয়ে ফেলবে নতুন দিকে, বাট এই জিরো রোটেশন হয়ে যেতে পারে। সো ওই যে একটা ব্যাপার শুরুর দিকে ফাইট অ্যাভয়েড করবে টিমরা, সেটা কিন্তু অলরেডি আমরা লক্ষ্য করলাম আরো একবার। অ্যান্ড হয়তো বা ক্ল্যাশ ল্যান্ডিং এর সেই চান্সটা আমরা ধরে নিচ্ছিলাম হবে না, সেটাই বোধহয় রাইট। কোনো টিমই হয়তো এখন ক্ল্যাশ ল্যান্ডিং করছে না, বাট লোস্টারকে দেখতে পাচ্ছি একটু ছন্ন ছাড়া জায়গাটা ল্যান্ড করতে। হয়তো বা স্কাইলজে পৌঁছতে পারবে সময় থাকতেই। এজি এবং পেইনদের মধ্যে হয়তো বা একটা এঙ্গেজমেন্ট হবে যেখানে পিটারই শুধুমাত্র ড্যামেজ একা খাওয়ার চান্স রয়েছে। বাট যদি এজিরা যদি এইদিকে মুভ করে ব্রাজিলিয়ার দিকে, তাহলে ড্রাগন এবং ইভোদের সম্মুখীন হবে ওরা। লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট যাতে স্টার্টিং এ কোনো ম্যাচ ধরাশায়ী না হয় এবং এলিমিনেশনের দেখা না পায়। একদম। অ্যান্ড ব্রাজিলিয়ান টিম যারা রয়েছে আজকের দিনে, এই ম্যাচটা তাদের জন্য খুবই ইনিশিয়েট অ্যান্ড খুবই প্রয়োজনীয় একটা ম্যাচ, কারণ কামব্যাক দেখা যাবে ব্রাজিলিয়ান টিমগুলোর। খুব একটা ভালো পারফরমেন্স প্রথম ম্যাচে সেভাবে লক্ষ্য করা যায়নি, বাট আই গেস দ্য অবভিয়াসলি লস যারা রয়েছে, পেইন যারা রয়েছে, তারা অবশ্যই একটা বিশাল কামব্যাকে ট্রাই করবেন। ফ্লুক্সো তারাও থেমে থাকবেন না। রাইট নাও বুরিরাম ইউনাইটেড রয়েছে এবং একই সাথে সাথে ফাইটে জড়াবেন আর কিউ ভার্সেস ইভোস। লং ডিস্টেন্স থেকে মালের চার্জ, প্রথম চার্জটা খুব একটা ড্যামেজে পরিণত না হলেও রাশিয়া ওয়াও প্রথম টেক ডাউনটা নেবেন ইভোস থেকে। চমৎকার একজন অ্যাথলেটকে প্রথম টার্গেট করা হয়েছে। রিকলটা পাবে, বাট এবার শট রয়েছে, রেয়ার ব্যাক টু ব্যাক চার্জ। আমি বলছিলাম যে যদি ইভোস অ্যাট ফাইটে যায় এবার কামব্যাকের দেওয়ার চেষ্টা করবেন। হোয়াট এ হেডশট এন্ড ইটস কল্ড পারফেক্ট ডমিনেশন। ফার্স্ট কিল ফ্রম ইভোস। স্টার্টিং এ কিল লুফে নিয়েছে এরা, তারা এখন আবার এফকে তোলার হয়তো তোলার সম্মুখীন হবে। বাট মিসাইলকে দেখতে পেলাম নকডাউন হতে, আর কিউ এখানে কিল লুফে নিয়েছে, যেখানে চান্স দেখে মনে হচ্ছিল অভয়কে নকডাউন করা হবে, সেটা হয়েছে। ও এইম গোড এবং রাশিয়া বেঁচে রয়েছে, টিমের থেকে রিভাইভের সুযোগ রয়েছে, টুকেন রয়েছে। লেটস সি সেটা কি প্রপারলি এক্সিকিউট করতে পারে নাকি। ডাচ এখানে ট্রাই করছে, ড্যামেজ দেওয়ার অলরেডি রাশিয়াকে ড্যামেজ দিয়ে ফেলেছে। ইভোসের জন্য খারাপ একটা সিচুয়েশন। স্টার্টিং এই তিনজনকে হারিয়েছে, লাস্ট ম্যান স্টিল লাইভ। এইম গোড নকডাউন। গোল টু ইভোস একেবারেই একটা চাপের প্রেসারের মুহূর্ত ফেস করছে। আর কিউ বারংবার যেভাবে কামব্যাক দেখায় শুরুতে, ওয়াও। এন্ড ইভোস এট লাস্ট ডিসিশন নিয়েছে নো পে ফাইট আর বেশিক্ষণ এগিয়ে নেওয়া যাবে না, ফাইট অ্যাভয়েড করতে হবে। অন্যদিকে ফাইট আরো একটি জায়গায় হচ্ছিল পেইনের সাথে এবং সেখানেও পিটার আর একটি কিল কনফার্ম করে নিজের খাতায় কিল সংখ্যা যুক্ত করেছেন ইভোসদের জন্য লাস্ট প্লেয়ার। এন্ড ইভোস যদি কামব্যাক করেন তবে সেই ক্ষেত্রে মুশকিল হবে, আবারও রিসোর্সেস কালেক্ট করতে হবে, নতুন একটা প্লেস পয়েন্ট করতে হবে, যেটা বেশ টাফ এই মুহূর্তে এসে। অন্যদিকে বাকি টিমরা কিন্তু এখনো সেরকম প্রেসার ফেস করছে না। প্রত্যেকটা টিমের কাছে সেই পটেনশিয়ালিটি রয়েছে নিজেকে তুলে ধরার, নিজের টিমকে তুলে ধরার। চিনয় আরো একটা কিল কনফার্ম করলো এইচডি গ্লোবালদের জন্য সর্বপ্রথম কনফার্মেশন। রিকলটা সর্বপ্রথম নিয়েছেন রাশিয়া ফ্রম ইভোস স্কোয়াড। তো ইভোসও জানেন তার টিমের রাশিয়া যদি কোনোভাবে
ডাউন হয়ে থাকে তবে কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই তাদের টিমের জন্য ভালো কিছু নয়। ইয়েস, কোসাইল এবং রাশিয়া শুধুমাত্র ম্যাচে রয়েছে এখন। এবছরা ভালোই ধাক্কার সম্মুখীন হয়েছিল, গুছিয়ে নিয়েছে বলে ফিল হচ্ছে এখনো, বাট এখনো প্রপারলি গুছিয়ে নিতে পারেনি। দুজন টিমমেটকে রিভাইভ দিয়ে এখনো বাকি, বাট আর কিউ স্টার্টিং এই 5টা কিল লুপে নিয়েছে, সেটা ভালো তাদের জন্য। এখন একটু স্টেডি হয়ে খেলতে পারবে, নিজেদেরকে একটু গুছিয়ে খেলার সুযোগ রয়েছে তাদের হাতে। এজিকে দেখতে পাচ্ছি প্রপার একটা জায়গা এখন খুঁজে পায়নি। ফিল্ডের এই বিল্ডিংটাকে হচ্ছে গিয়ে এখন বর্তমানে হাউস বানিয়েছে তাদের, ক্যাম্পিং হাউস। হয়তোবা কিছু সময় এখানে অপেক্ষা করবে গোলটু, হয়তোবা তারা মুভ করতে চাচ্ছে না এই মুহূর্তে কোনো দিকে। একদম একদম একটা নতুন লোকেশন ধরে এগিয়ে যাওয়ার, রোটেশন নিউলি নেওয়া আসলে বেশ ভাবনা চিন্তার ব্যাপার। নতুন টিমের সাথে দেখা হয়ে যাবে এবং সেটা কোন টিম হতে পারে সেটাও প্রেডিকশনের অনেকটাই বাইরে থাকতে পারে। সো নতুন একটা রোটেশন এগিয়ে যাওয়ার আগে টিমকে ভাবতে হবে যে মঞ্চতে কোন কোন টিম এই প্লেসটা ধরে এগিয়ে আসতে পারে। রাইট নাও এগিয়ে যাচ্ছে না আর কিউ, আরো একটি নতুন ফাইটের উদ্দেশ্যে লং ডিস্টেন্স থেকে, যদিও প্রথম প্লেয়ারটি কনফার্ম করলেন ড্রাগন স্পোর্টস এর অ্যাথলেট, এন্ড ভাইকে হারিয়ে ফেলবো আমরা সেক্ষেত্রে। ও পেছন থেকে সারপ্রাইজিং শট, এইবার মাউস থেকে যাবে, এন্ড মাউস জানেন যে কামব্যাক করাতে হলে টিমকে মাস্ট বি সাপোর্ট তো দিতেই হবে। ইয়াস, আরআরকিউ উইথ আ 5 এলিমিনেশন পয়েন্ট, একেবারে শর্ট রেঞ্জে ড্রাগন স্পোর্টস কে ঘিরে ফেলা হয়েছে। শর্ট রেঞ্জে ডাচের চার্জ এন্ড 590 ইউজেসটা একেবারেই মন্দ যাবে না। আশা করা যায় ড্রাগনদেরকে টক্কর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ক্যাপাবল, এবং শর্ট রেঞ্জের ডাচের আরো একটা ব্যাক টু ব্যাক চার্জে হার মানেননি তিনি, হার মানবেন না। 1v2 ক্লাচের জন্য প্রস্তুত এবার অবর্তমানেও তিনি তার টিমের জন্য একেবারে শ্বাসরুদ্ধকর একটা পারফরমেন্স প্রোভাইড করেছেন। একাই 3টা কিল লুপে নেওয়া, তবে ক্লাস টাইপের সিচুয়েশন, হেলবার ছিল অনেক নিচে, সেইখান থেকে 3জনকে ধরাশায়ী করা মুখের ব্যাপার তো না। তবে সামনে ছিল ড্রাগন স্পোর্ট। হোয়াট এ পারফরমেন্স ফ্রম ডাচ। এই সিচুয়েশনটা শুধুমাত্র ডাচের জন্য বের হয়েছে, বাকি রয়েছে অভয়, শুধুমাত্র তারই অপেক্ষা। যদি ওর বাকি টিমমেট থেকে এভাবে দিতে পারতো তবে বিষয়টা আর একটু সহজ হয়ে যেত, বাট লেটস সি কি হয়, সিচুয়েশনটা কোন দিকে মোড় নেয়। ড্রাগন স্পোর্টের বর্তমানে 3জন স্টিল লাইভ, রিমাইন্ড ইয়াসির এবং সিমসকে দেখতে পাচ্ছি। একজন মেম্বারকে হয়তো রিভাইভ দেওয়ার প্রচেষ্টায় রয়েছে, বাট ডাচ এখানে একা ফেসে গিয়েছে। টিমমেট অভয়কে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না। এক্স্যাক্টলি, সেই কিছুক্ষণ আগের ভয়ঙ্কর প্লেয়ার এইবার বেশ বিপাকে শর্ট রেঞ্জে ঘিরে ফেলা হয়েছিল ডাচকে। মোমেন্ট আর কিউ যেন একটা সোনার খনি হারিয়েছে এই মুহূর্তে বলতে হয়। অন্যদিকে থ্রোয়েবলের চার চলছে দুটি টিমের মধ্যে, পেইন অ্যান্ড ব্রাজিলিয়ান টিম প্লাস ভাইটালিটি। আজকের দিনের আরো একটি হটলাইন টিম যারা খুবই উত্তপ্ত খেলছেন, ভয়ঙ্কর খেলছেন। শর্ট রেঞ্জে এবার আরো একবার কোল দাই গিয়ে যাবেন সামনে প্লেয়ার, অ্যান্ড ব্যাক টু ব্যাক ফাইট, ব্যাক টু ব্যাক শট। এই কিয়ংও অ্যান্ড পেইনের জন্য যদি বলি ব্রাজিলিয়ান টিমের জন্য এই ফাইটটা এই মুহূর্তটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তারা জানেন খুব বেশি পয়েন্ট তো কালেক্ট করা হয়নি, একেবারে টপ থেকে আর নিচের দিকে রয়েছে আমরা। এবং কৌদা শর্ট রেঞ্জে তার বেস্ট পারফরমেন্সের পাশাপাশি একেবারে গান কম্বিনেশনের ক্রিয়েশনটা যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি, ওয়াও, জাস্ট ওয়াও বলতে হবে। নোডা শর্ট রেঞ্জে ব্যাক ডাউনের ইউজেস, এন্ড লেটস গো অ্যানাদার চার্জ। এবার ডিক্টের শটেই মনে হচ্ছে ভাইটালিটি থেকে কিছু একটা করার সম্ভাবনা ছিল, বাট সেই ডিক্সকেই তো মনে হয় খুব দ্রুত পয়েন্ট করা হবে। বাট নোডা ডাউনটা এবার টিমের উপর ভারী একটা প্রভাব ফেলতে পারে। ওয়াও, পিটার ট্রাই তো করছে লুফে নেওয়ার কয়েকটা কিল এইখানে, উপর থেকে টিমমেট একটু হেল্প করছিল, বাট এখন সিচুয়েশনটা অন্যরকম। 1 ভার্সেস 2 সিচুয়েশন। ভাইটালিটির 2জন প্লেয়ার এবং পেইন একা এখানে। হয়তো পেইনকে ফল ব্যাক করা লাগবে, সেটার প্রচেষ্টায় রয়েছে। ফল ব্যাক করতে দিবে কি দিবে না সেটা অন্য একটা প্রশ্ন, বাট ম্যাপের দিকে যদি আমরা খেয়াল করি আর কি সবগুলো মেম্বারকে আমরা রিভাইভ হতে দেখতে পাচ্ছি। 3জন মেম্বার মেইনলি, আরেকজনকে রিভাইভ হয়তো বা এখনো বাকি রয়েছে, রিভাইভ দিয়ে ফেলবে। সামনে রয়েছে ইভোদের সাথে হয়তো বা আর কি আরেকবার দেখা হয়ে যেতে পারে। ফুল মেম্বার এখন স্টিল লাইভ হয়ে গিয়েছে। বাকি যতগুলো টিম রয়েছে কলটু, সবগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র ভাইটালিটি এবং পেইন এঙ্গেজ অবস্থায় রয়েছে এখন। একদম, অ্যান্ড রাইট নাও ভাইটালিটি ইন্দোনেশিয়ান টিম যারা এই মুহূর্তে ব্যাকওয়ার্ডের দিকে মুভ অন করছেন। ইয়াস, ইটস ট্রু, পেইনের সাথে ফাইটটা খুব একটা জমে ওঠেনি। লাস্ট প্লেয়ার আমরা ফাইজকে দেখতে পাচ্ছিলাম, ফাইজ আমকে আসা বেশ একাকিত্বে ভুগছেন ভেহিকল নিয়ে, একেবারে শেষ মাথায় চলে যাওয়ার প্ল্যানিং তো গুছিয়ে নিয়েছে। ইটস ট্রু, বাট ইন্দোনেশিয়ান এই টিমটার পটেনশিয়ালিটি শুরু থেকেই বলছিলাম অনেক বেশি দুর্দান্ত। অ্যান্ড ব্রাজিলিয়ান টিম পেইনের অ্যাগেনস্টের ফাইটটা একেবারে আনপ্রেডিক্টেবল ছিল। আমরাও বেশ ভাবছিলাম যে তবে কোন টিম কামব্যাক করবে, যেখানে একটি
একটি টিমের প্রয়োজন এই মুহূর্তে পয়েন্ট, আরো একটি টিম যারা কামব্যাক করছে অলরেডি, তাদের পারফরমেন্স দুর্দান্ত। অন্যদিকে লস আরো একটি টিম যাদেরকে ব্রাজিলিয়ান খেতাব দেওয়া একেবারে ভুল হবে না। টিমের কান্ট্রির একটা পরিচিত মুখ, একটা পরিচিত টিম এবং একটা পরিচিত যদি বলতে চাই ভালোবাসার জায়গা লস, এন্ড সেই টিমটি এই মুহূর্তে ডমিনেট করছেন ফ্যালকনদের। আজকের দিনের আরো একটি হটলাইট টিম, আরো একটি হাইপ ক্রিয়েট করা টিম যাদের ফ্যান বেসদের কমতি আমার মনে হয় না খুব একটা আছে, এবং একই সাথে সাথে ফ্যালকনদের পারফরমেন্সের কমতির ব্যাপারটা নিয়েও একটু আমি কথা বলতে চাইবো লিশনিস ভাই। কেন যেন পাচ্ছি না সেরকম পারফরমেন্স ফ্যালকনদের কাছ থেকে। টপ 8 এ আছেন এই মুহূর্তে, বাট টপ 8 এ থাকার পরে এই ম্যাচে খুব খেলবে তাদের কাছে। সেটা অবশ্য প্যারা তো দিচ্ছে তাদেরকে এখনো স্টিল, বাট যদি কথা বলি বাকি টিমগুলো নিয়ে, পেইনের কাছ থেকে আমরা ভালো পারফরমেন্স আশা করছি। এই ম্যাচে 4টা কিল লুফে নিয়েছে তারা, ড্রাগন স্পোর্ট এবং লস। এই দুটো টিমকে আমরা দেখতে চাই টেবিল টপে, বাট লেটস সি কিভাবে সময় তাদেরকে কোন জায়গাতে নিয়ে ফেলে সেটা দেখার বিষয়। ইভস স্টিল স্ট্রং, 3জন মেম্বার এখন স্টিল লাইভ রয়েছে। এই এখন যে সিচুয়েশনে তারা রয়েছে, কোনো টিমের সাথে এঙ্গেজমেন্টে যাইতে তো চাবে না, চাচ্ছে হয়তো বা তাদের আগের স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে, যেখানে আমরা দেখেছিলাম ইভোসদেরকে থার্ড পার্টি চান্সগুলো লুফে নিতে। হয়তো বা এখনো সেটার প্রচেষ্টায় রয়েছে তারা, ড্রাগনের পিছনে রয়েছে তারা, ড্রাগন স্পোর্টকে হয়তো বা অন্য একটা আচমকা সিচুয়েশনে হয়তো ধরাশায়ী করতে চাচ্ছে তারা। সামনে রয়েছে বুরিরাম এবং কলমেমরি স্পোর্ট, এই দুটো টিমকে এখনো স্টিল দেখিনি এই ম্যাচে এঙ্গেজ হতে কোনো একটা টিমের সাথে। এখন স্টিল তারা সেফ প্লেস অবটেন করে বসে রয়েছে। আর 7কে দেখতে পাচ্ছি ওইদিকে গোল 2, তারাও হচ্ছে গিয়ে একটা পজিশনে রয়েছে যেখানে মুভমেন্ট নেই তাদের প্লেয়ারদের মধ্যে। লেটস ফর দ্য বেস্ট, সবগুলো টিমই হয়তো রেডি, প্রিপেয়ার্ড, এন্ড একটা ফাইট নেওয়ার জন্য জড়তায় হয়তো ভুগছে না কেউ। একেবারেই, এবং একেবারে এইচ পয়েন্ট ধরে টিমরা প্রবেশ করছেন। আর কিউ আজকের দিনের আরো একটি হাইলাইটেড টিম, বিকজ শুরু থেকে যেভাবে ডমিনেট করে তারা খেলছেন, একেবারে প্রত্যেকটা অডিয়েন্স তাকিয়ে আছে তবে কি কামব্যাকটা করে দিবে কিনা আর কিউ। বাট সবথেকে বেশি স্প্লিট সিনারিও তো রয়েছে ভাইটালিটি, কারণ খানিকক্ষণ আগে 3টি প্লেয়ার লুজ করার পর আবারও কামব্যাকটা করেছেন। বাট রাইট নাও যেটা দেখতে পাচ্ছি টপ প্লেয়ার্স এর লিস্টে একেবারে টপে #1টা গেট হাই এর দখলে 5টি এলিমিনেশনের সাথে। নাইস গেট হাই, সেই চমৎকার অ্যাথলেট, আর আমাদের ইলিশনিস ভাইয়ের সেই চমৎকার পছন্দের। এন্ড আমি বলবো যে ইলিশনিস ভাই আজকে দিনে গেট হাই এর পারফরম্যান্স যথেষ্ট ইনক্রেডিবল, এন্ড একই সাথে সাথে আমার মনে হয় সেকেন্ড ম্যাচে গেট হাইকে আরো একবার জ্বলে উঠতে হবে, তার টিমের জন্য লড়াই করতে হবে, যেখানে ফাইটে জড়িয়ে গেছেন বুরিরাম ইউনাইটেড। শর্ট রেঞ্জে এবার তাদের সামনে থাকবে ড্রাগন, পেছন থেকে প্রবেশ করতে পারে মুভি স্টার। একটা উল্লাসিত মোমেন্ট, ঘরের মধ্যে গেট হাইকে ভালো কিছুটা ড্যামেজ দিয়েছে। বাইরে থাকা আর তাবেইনদের উপর প্রেসার তৈরি করাটা কঠিন, বাট ড্রাগন স্পোর্টস প্রত্যেকটা ফ্যান বেসকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। গোল টু ইয়াস রিয়াদ ফ্রম রিয়াদ থেকে অনেকগুলো ফ্যান বেসকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সাইটেড হতে, টিমদের জন্য উচ্ছ্বাস করতে। পরিবেশটা সেখানে অনেক বেশি জোস আই ফিল। আর ড্রাগন স্পোর্টে যদি কথা বলি, কথা সমাপ্ত করার আগেই বলতে চাই ড্রাগনকে একটু সেফ খেলা উচিত। 2জন মেম্বারকে হারিয়েছে, এই ফাইটে না জড়ানোই বেস্ট হবে। তার আগে টিমের দিকে রিভাইভ একটা পজিশন সুযোগ বের করা উচিত তাদের। একেবারে লাস্ট টু প্লেয়ার ফ্রম টিম ড্রাগন স্পোর্টস, এন্ড আই থিংক গাইস স্টিমক্স এন্ড ইয়াসির তারাও বুঝে গেছে ফাইট অ্যাভয়েড করতে হবে, কারণ মোমেন্টামটা বেশ কঠিন, যেখানে 4টি টিম প্রবেশ করে ফেলেছে অলরেডি। অন্যদিকে বোস এন্ড ফ্লুক তো আর একবার ফাইটে জড়াবেন লং ডিস্টেন্স থেকে, চার্জ রিয়ার কাছ থেকে। ইজি কনফার্মেশন, এন্ড বারংবার ফ্লুকটোর উপর এই প্রেসারটা কেন এসে পড়ছে আই ডোন্ট নো, বাট এবার দুটো প্লেয়ার ববকে হারাবে, একই সাথে সাথে তারা ভার্জিনকে হারাবে, দুটো প্লেয়ার হারাবেন, এবং ফ্লুক তো বেশ একাকিত্বে রয়েছেন। লাস্ট প্লেয়ার নিয়ে হয়তো বা লাস্ট দুটো প্লেয়ার নিয়ে সার্ভাইভ করছেন, এন্ড ফ্লুক তো ঘুরে দাঁড়াতে হবে, কারণ এইবার যে প্লেসটা নিয়ে আসলে তারা এগোবে, যে রোটেশনে তারা এগোবে, একটু যদি লক্ষ্য করি তাদের সামনে বুরিরাম থাকবে, কোর মেমোরি থাকবে, মুভি স্টার থাকবেন, এন্ড একই সাথে সাথে ইভোসদের চক্ষু আড়াল করে এগোতে হবে। একটি স্টোন জাস্ট এই মুহূর্তে ভরসার জায়গা। তো বি প্রিপেয়ার ফ্লুক স্পোর্টস। আমার মনে হয় ব্রাজিলের এই টিমটির কাছে অডিয়েন্স অনেক মুখরভাবে তাকিয়ে আছে, এবং সেফ জোন শেষ মুহূর্ত আমরা যদি একটু মিনি ম্যাপের দিকে লক্ষ্য করি তবে বোঝাই যাচ্ছে খুব দ্রুত টিমদের রোটেশনটা দেখতে পাবো, কারণ একেবারে সেফ জোন একটা দ্বার প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছে। ফিল্ডের একটা ছোট্ট জায়গা, ওপেন ফিল্ড, আবারও ফাইট, এবং আবারও নিজেকে প্রমাণ করতে হলে বেস্ট হেড টু হেড ফাইট দেখাতে হবে। জোনের বাইরে আই থিঙ্ক ফ্লুক্সর থাকার যে টেন্ডেন্সি, সেটা হয়তো বা তারা এই ম্যাচেও হচ্ছে গিয়ে ছাড়তে পারছে না, বাট এটা প্যারা তো দিবে তাদেরকে। বিশেষ করে যদি তারা প্রপার একটা প্লেস এখন ওপেন করতে না পারে, শেষের দিকে অনেক বিপাকে পড়বে জোনে ঢোকার টাইমে। ফ্যালকনকে দেখতে পাচ্ছি এখন কিল লুফেনের প্রচেষ্টায় রয়েছে। শট কানেক্ট হয়নি, কানেক্ট হলে হয়তো বা কয়েকটা কিল আসার চান্স ছিল, একটা হয়তো বা দুটো। পেইন ভার্সেস ফ্যালকন একটা ফাইট আমরা দেখতে পাবো খুবই শীঘ্রই, যেখানে একটু আগে পেইনরা ফাইট নিচ্ছিল ভাইটালিটির সাথে, ফ্যালকনরা সেখানে জায়গা দখল করে রেখেছে। বাট এই পজিশনে বেশি সময় থাকা কোনো টিমের জন্যই বেটার তো না মুখে।
Wow, and আমরা দেখলাম ইবোসের domination head-to-head fight. RRQ, they are fully shut down. ইবোসের একটা চমৎকার fighting moment. Congratulations, what a domination ইবোস Esports. বলতেই হয় এটা প্রশংসনীয়। অন্যদিকে ফ্যালকন পিটার রয়েছেন এই মুহূর্তে যে ফাইটটার কথা বলছিলেন আপনি, এই মুহূর্তে পেইনদের এগেইনস্টের ফাইটে ফ্যালকনদেরকে প্রমাণ করতে হবে। ব্রাজিলিয়ান টিম পেইন যারা অপেক্ষায় আছে একটি বুইয়ার টেবিল টপে উঠার জন্য একটা সুযোগ, একটা অপরচুনিটি, এন্ড সামনে থাকছে ফ্যালকন EWC 2024 এর একটা চমৎকার চ্যাম্পিয়ন টিম, এন্ড মুখোমুখি ফাইটে এইবার পেছন থেকেও টিম প্রবেশ করতে পারে ফ্যালকন এন্ড পেইন শর্ট রেঞ্জের ফাইট স্টিল তারা হোল্ড করে রেখেছে, বাট অন্যদিকে কুড়িগ্রাম টার্গেট করেছেন ফ্লুকু এন্ড আরো কিছু টিমকে ফোর মেমোরিদেরকেও টার্গেট করা হয়েছে। একেবারে ত্রিমুখী ফাইট, ত্রিমুখী এঙ্গেজমেন্ট এন্ড ফোর মেমোরি পেইনদের সামনে যে বেশ কুপকাত হচ্ছেন, ইটস অলসো ট্রু। ফোরগারকে ডাউনটা দিয়ে দিয়েছে, কনফার্মেশনটা খুব দ্রুত দিয়ে দিবেন, জাম্পও প্রেসার রয়েছেন, এলিমিনেশনটা হতে পারে তার। এন্ড এক্স্যাক্টলি যেটার অপেক্ষায় ছিলাম আমরা, বুড়িরাম ইউনাইটেড যেই টিমটা ডমিনেট করতে করতে অ্যাট লাস্টে এলিমিনেট হয়ে গেছে, এবং একই সাথে সাথে আরো কিছু টিম ওর মেমোরি আজকের দিনের টেবিল টপ পজিশন যাদের দখল করার সুযোগ ছিল তারাও কিন্তু এই লবিটা ছেড়ে দিয়েছে অলরেডি। একটা জিনিস হচ্ছে আমার ফিল হচ্ছিল এত সময় তো দীর্ঘ বিরতি এবং সেইখানে যে মোমেন্টাম হারিয়ে ফেলা একটা ভয় ছিল আমার, সেটাই হলো বুড়িরামরা তাদের মোমেন্টামটা হারিয়ে ফেলেছে। আর এখন সবগুলো টিমকে কিন্তু একটু অ্যাগ্রেসিভ ফিল হচ্ছে, কোনো টিমই স্টেডি খেলা খেলছে না। দুই একটা টিম ব্যতীত যারা স্টেডি খেলা খেলছিল তারা আর্লি এলিমিনেশনে দেখা পেয়ে গিয়েছে অলরেডি। ফ্লুক্সের কথা বলো, বুড়িরামদের কথা বলো, বাট বাকি যতগুলো টিম বর্তমানে স্টিল অ্যালাইভ তাদের কাছ থেকে এগ্রেশনই শুধু দেখতে পাচ্ছি আমরা। লস প্লাসের পেইনে একটা ফাইট গ্যানাত শো হয়েছে অনেকগুলো, লসের নান্দকে ডাউন করা হয়েছে, কিন্তু এখনো স্টিল সেফ রয়েছে নান্দো। পেইন গেমিং এলিমিনেটেড, অপ্রত্যাশিত ছিল, বাট আমি ফিল করছিলাম সেটা এই পাথরের নিচে লোয়ার গ্রাউন্ডে বেশি সময় স্টে করা ঠিক না, একটু আগে ভাগেই হায়ার গ্রাউন্ড বা ভালো একটা পজিশন অবটেন করা দরকার ছিল। এমনিতে জোনে যে পজিশন, এইখান থেকে ওই বিল্ডিং থেকে ফায়ার খাওয়ার সম্ভাবনা অনেক চান্স বেশি ছিল। ড্রাগন স্পট এজি এবং ইভোসরা কিন্তু চাইলেই সেখানে ড্যামেজ দিতে পারতো, সেটা একটা নজার আমরা দেখতে পেলাম একটু আগে। একেবারে ইয়ান গাইস, স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2025 এর আজকের দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ যেন একটা লোমহর্ষক মুহূর্তে আছে। পেইন যারা হারিয়েছেন নিজেদের ম্যান পাওয়ার লুসের সামনে, বাট এবার ড্রাগন স্পোর্টসকে হারাবে #5 এর লাস্ট 4 টিম লং ডিস্টেন্স থেকে ব্যাক টু ব্যাক স্নাইপিং চার্জ। ফ্যালকন থেমে নেই উইথ আ 0 কিল অ্যামাউন্ট। এইবার লিমিটেড চার্জে বেশ কিছু প্লেয়ার লুজ হবে ইভোসের, একের পর এক ট্রেবল ফেস করতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে ইভোসকে লসের পক্ষ থেকে, এবং ট্রেবল ব্যাক টু ব্যাক তারাও ফেস করছেন। আই ডোন্ট থিংক সো লস এত ওপেন ফিল্ডে খুব বেশি সুযোগ পেয়ে যাবেন ইভোসকে রেভিনেট করার, বাট এগিয়ে এসেছেন ইভোস, তারা ফাইট অ্যাভয়েড করতে চান না, 11টি কিলে কনফার্মেশন তৈরি করতে চান এন্ড শর্ট রেঞ্জে এইম গড জেনারেলকে ডাউন দিবেন, ব্রেক মি ডাউনটা দিবেন। ও মাই গড, ইভোস বলছিলাম তারা ডমিনেটিং মুডে আছে এবং তারা ডমিনেট করতে 12টি কিলের সাথে লাস্ট প্লেয়ার রাসিয়ান এইম গড শর্ট রেঞ্জে আরো একবার লসকে টার্গেট করেছেন। ব্রাজিলিয়ান টিম লস খুব দ্রুত এলিমিনেট করতে পারে, লাস্ট রোস্টার নিয়ে সার্ভাইভ করছেন। এই যে গ্লোবালের প্রবেশটা এবার ইভোসদের জন্য খানিকটা তো দুঃসংবাদের ছিল। টিম ফ্যালকন এবং এজি গ্লোবাল তখন থেকে অপেক্ষায় ছিল কখন ফাইটগুলোতে এন্ট্রি নেবে, এবং টাইম এসে গেছে তাদের এন্ট্রি নেয়। পারফেক্ট টাইমিং বলবো আমি। ফ্যালকনদের মেন পাওয়ার এখন ফুল, এজিদের মেন পাওয়ার 3টা রয়েছে, বাট একটা হারালো, চিনয়কে হারালো মাত্র ডিউ এবং সাইফা, দুজন শুধুমাত্র বেঁচে রয়েছে। 2v3 সিচুয়েশন বর্তমানে, 2v আই থিঙ্ক 5 সিচুয়েশন যেখানে ফ্যালকনদের কাছে ছিল অনেক মেন পাওয়ার, বাট বর্তমানে জিনিসটা অন্যদিকে মন নিয়ে ফেলেছে। নিমি লিমিট শুধুমাত্র স্টিল লাইভ এবং এজিদের কাছ থেকে দুজন স্টিল লাইভ, সাইফা এবং লিমিটের মধ্যে ফাইট হচ্ছে বর্তমানে। এই ফাইটটা হয়তো বা সাইফার দিকেই মুডটা নিবে মেন পাওয়ারের সাইড দিয়ে। এক্স্যাক্টলি, একেবারে শর্ট মুহূর্তে লাস্ট ফাইট, লাস্ট শট এন্ড লিমিট বিদায় নিল। ইটস দ্য বুইয়া মোমেন্ট, এজি গ্লোবাল। ওয়াও, what a finish out. Nice, congratulations. It's called comeback and AG Global আজকের দিনের Esports World Cup 2025 and the grand finale stage, the second match, the Booyah Secure team. What a perfect domination. AG Global strategically wise এগিয়েছিল AG Global, and I think লাস্ট মোমেন্টে ওয়েট করাটা সব থেকে বড় টার্ন ওভার ছিল ইজি গ্লোবালদের জন্য, বাট খুব একটা উচ্ছ্বাসিত নয় প্লেয়াররা। তারা জানেন চিয়ার আপের জন্য সময় আছে, থামস আপ তো দিতেই পারি, বাট চিয়ার আপের জন্য এখনো পর্যাপ্ত সময় আছে, তো বি রেডি। অপোনেন্ট এইজি গ্লোবাল কাম ব্যাক করছে এন্ড বুম, আপনারা যদি সচেতন না হন তবে এইজি গ্লোবালদের সামনে ডমিনেট হতে বাধ্য করা হবে আপনাদের। এন্ড ইয়েস, দ্য ইলিউশন ইজ ভাই, ইটস দ্য পারফেক্ট বুইয়া মোমেন্ট ফ্রম টিম এইজি গ্লোবাল। ওয়াও, এজেরা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষায় ছিল। What a performance of Team Falcons this last match. It was almost a booyah. We have watched great acting so far here at the grand finals. And of course, I want to hear Team Falcons. Are you there?
That's what I'm talking about, guys. Let's talk with Limit right now because Team Falcons crowd are going crazy and they are chanting Falcons, Falcons. I want to know what that means to you. What this kind of love from Team Falcons crowd means to you. ก็ในฮอนี้นะครับตอนนี้นะฮะทั้งฮอกำลังส่งเสียงกระหึ่มเชียร์ให้ทีมฟาลคอนนะครับก็ถึงแม้ว่าอีกเมื่อกี้เนี้ยอีกเพียงนิดเดียวเราจะได้บูย่าแล้วแท้ๆเชียวอยากทราบว่าเสียงเชียร์ของทุกคนในฮอนี้ตอนนี้ฮะมีผลอะไรกับการยิงของเราบ้างไหมฮะคิดว่าไม่ได้มีผลเท่าไหร่ก็เล่นให้เป็นตัวเองแค่นั้น style we're gonna stick to our own plan and like do the same thing over and over again Okay, that's a really good answer. I like to hear that, Limit. And right now, you almost had a booyah. You were so close to got a booyah. And if you could say a word to a team that is about to face you in the next match, would you say? ก็เมื่อสักครู่เนี่ยฮะอีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นเราจะได้บูย่าแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับทีมที่อยู่ในที่กำลังแข่งอยู่ตอนนี้บ้างฮะว่าในรอบต่อไปเนี่ยจะต้องเจออะไรกันบ้างฮะก็ฝากถึงเขาขับกันละกันนะว่าอย่าเบาๆหน่อยดังเกิน Actually there's nothing to tell the team that we are going to face in the next match but I have something to tell to the fans like maybe keep your voice lower for a bit it's too loud for it's a little bit too loud for him Okay, I don't think they are willing to do that. Once again, Team Falcons, are you there? I'm sorry, Limit. That's how things work here. Yeah. And I'm pretty much sure you guys at home are very hyped, like we are here on stage. So keep it up with us because we're gonna go for a quick break right now, and we'll be right back. Triple kill. Double kill. Hey everyone, it's Yonsol and I'm right here at the Boulevard, of course at the play park. You guys know what? As usual, we always play Free Fire and we should go in there, right? But here, we are going to change it, something a little more different than the usual. Let's come with me and try to shoot some planes, shall we? To play. I think this game's kind of hard to play, but it seems to look really fun and new to us, right? If you can, come and enjoy us here at Boulevard, the play park. สามเลยนอกวงพี่ดูเจอขวาหลังนั่นแหละตัวเดียวไม่เล่นกันเจน2-1เลือดก่อนเลือดก่อนหน้าพี่ดิวเลือดก่อนดิวเจนกูรอเลยพี่ดิวรอดกล้ากูได้ปะรอดกล้ากูได้ปะจะมายังรอดกล้ากูเล่นกันรอดกล้ากูจะมาแล้วดิวเยอะรอดกล้านะเอาเลยไหวพี่สวยอุ้ยเหี้ยมาเลยเหี้ยเดี๋ยวมาไปดิวไอ้เหี้ยเดี๋ยวมา
Falcons were so close to catching that booyah, but unfortunately just weren't able to come out on top in that 2v1 situation. So AGAL secure our second booyah of the day on Purgatory. And so far, we're seeing a very interesting trend amongst all of our teams. Towards the very end of that game, it was not very top heavy. We saw a lot of teams up there with very few eliminations because, again, teams are prioritizing survivability over eliminations. And I mean, I think we're a little bit concerned on the panel here because when you play like this, sometimes if it doesn't work out, it really doesn't work out. Yeah, definitely. I mean, there's a lot of things that has gone wrong in those game style, especially with EWC Free and RRQ. Initially, it was RRQ who won that battle against, as they call it, the younger brothers. But towards the end, that's when they turned it around. Thus, EVO's Esports managed to get a lot of elimination, a lot of points as well. But for AG Global, I guess how they slowed down their pace, and of course, the number of teams still available doesn't give them an opening to really shoot at anyone. I think teams are now understanding that the pressure is starting to mount, right? You can't afford to make mistakes. And I think they understand that the standard line of play is how we saw Buriram United Esports playing in map number 1, right? Look to trying to gatekeep your opponents. Around 4 and 5 is where you start to escalate a lot of the situations. But we did see a lot of escalations, right? When we're looking at our key players, we're seeing that Abai is already doing a very good job with the help of even Dutz clutching out 2v1 in a lot of scenarios. But then you look at players like Peter alongside with On Fire, right? Because these members, if a situation goes bad, it doesn't mean that it's over for you just yet. You're going to have to make a longer rotation. And I think that at least for Pain, having fought pretty much at every stage of the maps, every single round within the map, already goes to show that this playstyle does have its benefits. But I think it's only going to maintain for maybe 2 more maps. And I want to talk to Statsman Neptune here because he's reading through the numbers. What are we currently seeing from our first 2 games, just looking at all the data that is currently available to us? Well, I guess in terms of elimination, it is still EWC Free who's leading it. But who's following them is not only AG Global, who has 16 elimination, but also those at the bottom, which is RRQ. It just so happens that RRQ has that firepower, but is not consistent in closing. As what we mentioned earlier, they almost got that elimination already against EWC Free. They could have also eliminated teams who were surrounding them, but unfortunately, they only got a total of 2 placement points out of the 2 maps that we've seen. Well, I kind of agree with that. I think that the teams are trying to play safe, you know. So I think that's the mainly reason why we can see like Movistar R7 doing the same game as we saw on the knockout stage. They can even do elimination. So it's এবং সেই জিনিসটা মেনশন করতে চাই, এখনো পর্যন্ত 2টো ম্যাচ শেষ হয়েছে, বারমুডা এবং পুরগাটোরি, এবং সেই 2টো ম্যাচে কিন্তু আসলে থাইল্যান্ডের টিমস গুলো ডমিনেশন চলছে। ফ্যালকনরা গত ম্যাচে একটা ভালো পজিশন এনেছে, #2 তে শেষ করেছে। সো পুরো ম্যাচ জুড়ে যেন টপ পজিশনস গুলো থাইল্যান্ডের টিমসদের কাছেই যাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ান টিমসদের এখনো পর্যন্ত তেমন কামব্যাক দেখতে পাচ্ছি না, শুধুমাত্র ইভোস ছাড়া। ইভোসরা চেষ্টা করেছে, আর জুনিয়র গত ম্যাচে কিন্তু একটা হাই কিল অ্যামাউন্ট তাদের কাছে এসেছে, এবং তারাও কিন্তু এবার চ্যাম্পিয়নের ফরম্যাট অ্যাক্টিভেট করতে চায়। 2টো ম্যাচ শেষ হয়েছে, 30 এর আশপাশে পয়েন্ট রয়েছে আমাদের এই মুহূর্তে এজি গ্লোবালদের, এবং বুরিরাম ইউনাইটেড একটা দীর্ঘ বিরতির পর ম্যাচে ঢুকেছে দ্বিতীয় ম্যাচে, যার কারণে কিন্তু তাদের গেম প্লেতে একটা বড় কিন্তু বাধা সৃষ্টি হয়েছে, সেটা কিন্তু আমরা গত ম্যাচে দেখতে পেয়েছি। এক্স্যাক্টলি, এবং দেখুন তারা প্রথম ম্যাচ থেকেই সকলকে জানিয়ে দিয়েছে যে লবিতে আমরা রয়েছি, কোনো দিক থেকে আমরাও কারো থেকে কম গেম প্লে করব না। এবং যেটা বলছিলাম একটু আগে যে আজকের দিনের একদম শুরু থেকেই থাইল্যান্ডের টিমগুলোর দাপট দেখতে পাচ্ছি, এক্স্যাক্টলি সেটা বলতেই হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ান টিম তারাও মোটামুটি ভালোই খেলে যাচ্ছে, ব্রাজিলিয়ান দলগুলোকে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো তাদের কাছ থেকেও আফটার সেকেন্ড ম্যাচ অথবা আমরা যখন থার্ড ম্যাচে যাবো একটা ভালো গেম প্লে আশা করব। মেক্সিকান টিম, আমাদের R7 তারা রয়েছে, পয়েন্ট রাশের ডেতে তারা চমৎকার খেলেছে, একদম একটা ভালো সিচুয়েশনে পোডিয়ামে তারা ফিনিশ করেছে। সো আজকের দিনও দলটা চাইবে যে অ্যাডভান্টেজটুকু তারা পয়েন্ট রাশ থেকে নিতে পেরেছে, যে ছোটখাটো পয়েন্টগুলো তারা নিতে পেরেছে, সেগুলো যেন তারা ভালো জায়গায় কাজে লাগাতে পারে।
একদম এবং পয়েন্ট রেস তারা আসলে দেখুন যে কোরম্যামর স্পোর্টস গতকালকে একটা ভালো পয়েন্ট নিয়ে কিন্তু শেষ করেছে। সো হেড স্টার্ট পয়েন্টের যে জিনিসটা, যেই দল সবার উপরে থাকবে 10টি পয়েন্ট পাবে, তাদের আজকের দিনে যে বেনিফিটটা হবে, সর্বপ্রথম তারা পয়েন্টের দিক থেকে তো এগিয়ে থাকবে হেড স্টার্ট পয়েন্ট দিয়ে, এবং সেখানে যদি কোনো একটি ম্যাচ তাদের খারাপ যায় তাহলে সেই ম্যাচগুলো কিন্তু আসলে এই হেড স্টার্ট পয়েন্টটা রিকভার করে ফেলতে সাহায্য করবে অনেক বেশি। টপ 6 টিমসের মধ্যে গতকালকে কিন্তু আমাদের ইভোস কিংবা বলুন কিংবা আমাদের সেখান থেকে আরআরকিউরা বলুন, তারাও কিন্তু সেখানে হেড স্টার্ট পয়েন্ট পেয়েছে। তবে অলরেডি কিন্তু আমাদের বুরিয়াম ইউনাইটেড যারা প্রথম ম্যাচে বুইয়া পেয়েছে, তারা কিন্তু কোনো প্রকার হেড স্টার্ট পয়েন্ট পায়নি গতকালকে স্টেজ থেকে। সো আমরা দেখতে চাইবো, এবং এই মুহূর্তে আমরা চলে যাব EWC স্পটলাইটে। You guys, as we can see, first 2 for Genji and second one AG just flip it back. So are we going to have our best of 5? Let's see and watch it out. একদম, এবং আরো একটা বার ফিরে এসেছি। স্পটলাইট দেখার কথা ছিল, তবে স্পটলাইট আমরা সেই মুহূর্তে দেখতে পাইনি। স্পটলাইট চলে গিয়েছে। তবে অলরেডি কিন্তু আসলে আইডিয়ার জন্য যে কথায় আমরা রয়েছে সেই কথায় আসতে চাই। আমরা লিগ স্টেজ দেখেছি, প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন আমরা দেখতে পেয়েছি, এবং লিগ স্টেজের টেবিলে যারা টপে ছিল, ফ্যালকনদের কথা কিংবা আমাদের অ্যালো অ্যাসেদের কথা, অ্যালো অ্যাস তারা কিন্তু আজকের দিনে বেশ স্ট্রাগল করছে পয়েন্ট গ্যাদার আপ করার জন্য। টিম ফ্রম ব্রাজিল, দেখার পালা যে পরবর্তী ম্যাচেসগুলোকে অ্যালো অ্যাসদের কিন্তু অনেকটা এগিয়ে আসতে হবে পয়েন্ট টেবিলের দিক থেকে। দেখুন, ওভারঅল যদি আমরা পুরো ইভেন্ট নিয়ে আলাপ আলোচনা করি, যেই দলটা একদম ডে 1 থেকে পারফর্ম করেছে, দ্যাট ইজ টিম LOS। নকআউট স্টেজের ডে 1-এও দলটি ওভারঅল চমৎকার খেলেছে, ডে 2-তেও তারা চমৎকার খেলেছে, এবং পয়েন্ট ট্রাশেও তারা অতটাও খারাপ খেলেনি। সেই জায়গাতে একটা চমৎকার গেম প্লে তারা ওভারঅল ফিনিশ করেছে। সো যে স্পোর্টস প্রেমীরা রয়েছে অথবা যারা এই মুহূর্তে যুক্ত রয়েছে, অনেকের মনেই প্রশ্ন সেটি যে আজকে হয়তো বা LOS তারাও, টিম লস ফ্রম ব্রাজিল, তারাও চ্যাম্পিয়ন হতে পারে, এবং অনেকের আবার ফেভারিট টিম রয়েছে বুরিরাম ইউনাইটেড, তাদেরকেও সাপোর্ট করে যাচ্ছে, ওয়াসানাকে সাপোর্ট করে যাচ্ছে। সো সেই দলটাও কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চান্সেস রয়েছে, কারণ তারা একদম আজকের দিনের ম্যাচ নাম্বার 1 থেকেই ভালো একটা ডমিনেশন স্টার্ট করেছে। একদম, এবং চ্যাম্পিয়ন রেস ফর্মে যারা এখন টেবিলে তলানিতে রয়েছে কিংবা একটা ডাউন এভারেজ পজিশনে রয়েছে। ওকে, তার আগে কিন্তু আরডিএ জুনিয়র আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু আসলে একটা ইন্টারভিউতে যেতে চাইবো। লেটস সি। এক্স্যাক্টলি। Teams have started to counter them. That is true. I'm gonna continue to do her hot takes. Don't call me biased on this. Despite what had happened to them, I still believe Indonesia will come on top. Okay, which team? We see EVOS almost get that booyah. So with that sign, maybe game number 4, booyah for EVOS. Booyah for EVOS. Yeah. How sure are you about that? Well, that's my hot take, so That's your I'm hot take? pretty sure. Okay, fair enough. I'll give another hot take. Sure. I think that Vitality is a slow cooker team. At the end of the day, they're going to completely explode. I think so too, but that is our hot takes. How about the hot takes for Husky and AJ, casters of our EWC finals? ওকে, সো একটু আগে কিন্তু এই মুহূর্তে ইভোস ডিভাইনকে নিয়ে আলাপ আলোচনাগুলো হচ্ছিল, এবং তারাও আজকের দিনে ওয়েল কন্টেন্ডেড চ্যাম্পিয়নের বুরিরাম ইউনাইটেডের সেই অ্যাথলিটগুলোকে দেখা যাচ্ছে প্রস্তুতি নিয়ে নিচ্ছে, তারা নিজেদের সেই হাতগুলোকে ঝালাই করে নিচ্ছে। বুরিরাম ইউনাইটেডের পেছনে কিন্তু আদার টিম, স্পেন গেমিং, দেন R7, মুভিস্টার R7, তারাও অপেক্ষা করছে, এবং আজকের দিনে তারাও নিজেদের একটি ম্যাচ অন্তত বের করতে চায়। একদম, এবং গতকালকে এই R7 এর কথাটা যখন আমার কানে লাগলো, আরডিএ জুনিয়র বলতে চাই তাদের পারফরমেন্সের কথা। গতকালকে আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স করেছে তারা। গতকালকে তাদের পারফরমেন্স, গেমস কিং এর কথাটা বেশ স্পেশালি বলতে চাই। বুরিয়ামদের সঙ্গে একটা 1v3 এর ফাইট তারা নিতে পেরেছে, এবং সেখানে অ্যালোয়াস কিংবা পেইনদেরকে কিন্তু গেমস কিং একটা আসলে উড়িয়ে দিয়েছেন একটা ইজি ফাইটে। সো গেমস কিংকে দেখে রাখতে হবে, তাকে কিন্তু বুঝতে হবে, তার খেলাগুলো দেখতে হবে, এবং অলরেডি কিন্তু দিকে চলে যেতে চাইবো। কালারি উড বি আওয়ার থার্ড ম্যাচ রাইট নাও। এক্স্যাক্টলি, এবং এই মুহূর্তে আমরা ফ্লাইট পাতে রয়েছি। প্রত্যেকটা খেলোয়াড়কে দেখা যাচ্ছে তাদের ডিভাইস তাদের হাতে, তাদের ফিঙ্গার্স গুলো তারা এই মুহূর্তে ডিভাইসের উপরে রেখে দিয়েছে। সবাই প্ল্যানিং প্লটিং সেগুলো করে নিচ্ছে, কে কোথায় নামবে, ড্রপ ক্ল্যাশেস গুলো কিভাবে তারা সেখানে ম্যানেজ করবে। ম্যাচ পয়েন্ট স্টেজে এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো দলকে সামনাসামনি, দ্যাট ইজ ইভোস স্পোর্টস অ্যান্ড AG গ্লোবালস। তারা রয়েছে AG গ্লোবালস, যারা কিনা প্রিভিয়াস ম্যাচেও একটা চমৎকার গেম বের করেছে। এই ম্যাচেও তারা চেষ্টা করবে যেন অন্যান্য দলগুলোকে পেছনে ফেলা যায়।
একদম, এবং দেখতে পাচ্ছি অলরেডি প্রথম কিলটা পেয়ে গিয়েছেন মুভিস্টার 7 অন দ্য ড্রপ ক্র্যাশ, এবং আমরা কিন্তু ওল্ড হ্যাম্পটনটাকে খালি দেখতে পাচ্ছি। লিগ স্টেজ ডেজ গুলোতে আমরা সেই জিনিসটাই লক্ষ্য করেছি, এবং অলরেডি আর কিউ কাজু তারাও কিন্তু রিফাইনারি সাইডে তাদেরকে ড্রপ রোকেট করতে দেখতে পাচ্ছি। হোয়াট ইজ আওয়ার বুইয়া কন্টেন্ডার্স এজি গ্লোবাল, তাদের কাছেও কোনো প্রকার ক্র্যাশ নেই। বুইয়া ইউনাইটেড তারাও একটা সেফ জোন কিন্তু সিকিউর করতে পেরেছেন, এবং এই যে একটা আমি জানি না ইটস লাইক ওয়ান কাইন্ড অফ স্ট্র্যাটেজি অফ ইভোস। তারা কিন্তু শুরুতে কিংবা কোর মেমোরি স্পোর্টস আমি দুটো দলকে দেখেছি বারংবার যে তারা কিন্তু সেটা হিট লিস্ট ব্যবহার করে, অ্যান্ড এই রিজনটা কি সেটাও জানি না, এবং অলরেডি কিন্তু বুইয়া ইউনাইটেড তারা ব্যবহার করছে। প্রবাবলি তাদের আশপাশের রোটেশন যখন তারা নিবেন, তাদের সাইডওয়েজ এরিয়া কিংবা তাদের নেইবার কোনো এরিয়াতে কোনো টিম অবস্থান করছে কিনা সেটা স্পট করার জন্য হতে পারে। এখনো পর্যন্ত সবথেকে বেশি পয়েন্ট লুফে নিয়েছে ইভোস স্পোর্টস। তারা ধীরে ধীরে চ্যাম্পিয়ন রাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আরো কিছু পয়েন্ট প্রয়োজন হবে অ্যাক্টিভেট করার জন্য। দেখতে পাচ্ছিলাম এই যে গ্লোবালসদেরকে যারা কিনা ফাউন্ডেশন থেকে রোটেট করে চলে গিয়েছে সামনের দিকে। একদম শুরুতেই বুরিরাম ইউনাইটেড আইএফআরএস দেখুন তারা কিন্তু অ্যাগ্রেসিভ খেলার চেষ্টা করছে, হিট লিস্ট মেরে মেরে প্লেয়ারগুলোকে খুঁজে খুঁজে এলিমিনেট করার ট্রাই করছে। একদম শুরু থেকেই একটা আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে খেলার চেষ্টা। অন দ্য আদার সাইড কোর মেমোরি স্পোর্টস তারাও খানিকটা স্পিড মেইনটেইন করছে, হিট লিস্ট তারাও ব্যবহার করেছে। একদম, এবং দেখতে পাচ্ছি কোর মেমোরি স্পোর্টস এবার ইভোস এইম গডের উপর সেই হিট লিস্টটা ছেড়েছেন। দেখার পারা এখনো পর্যন্ত তো ফাইট হওয়ার সম্ভাবনা নেই দেখলেই বললেই চলে, তবে বুরিরাম ইউনাইটেড তারাও কিন্তু ক্রমশ এগিয়ে আসছেন। বুরিরাম ইউনাইটেড অলরেডি কিন্তু ডিআরজি ড্রাগন স্পোর্টসের উপর কিন্তু একটা হিট লিস্ট ছেড়েছেন। কৌগালকে স্পট করা হয়েছে। দ্য ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন রাইট নাও উড বি এলিমিনেটেড ফ্রম দিস গেম, এবং জোয়েনাকে এবার ওপেন স্পেসে ধরে যেতে দেখতে পাচ্ছি। সেন্টা ক্যাটরিনেতে রয়েছে ইভোস স্পোর্টস, সামনের দিক থেকে সিএক্সকে কিংবা কোর মেমোরি স্পোর্টস তারা কিন্তু এখনো পর্যন্ত একটা সেফ জোন পাচ্ছে, তবে ফ্যালকনদের সঙ্গে কিংবা বুরিরাম ইউনাইটেডের সঙ্গে ফাইট হতে পারে খুব সুন। বুরিরাম ইউনাইটেড তারাও খুব ক্লোজে রয়েছে ইভোস স্পোর্টস। শুরুতেই অনেকটা আক্রমণাত্মক দেখা যাচ্ছে, একটি এলিমিনেশন একটু আগে রে ইনস্ট্যান্টলি সিকিউর করে ফেলেছে, বাট কোর মেমোরি স্পোর্টস যারা কিনা পয়েন্ট রাশ ডেতে সবার উপরে ছিল, আজকে তাদের কাছে সব থেকে বেশি পয়েন্ট নিয়ে তারা স্টার্ট করেছে 10টি হেডসেট পয়েন্ট। এই মুহূর্তে ইভোস স্পোর্টস এগিয়ে যাবে সেই দিকটাতে। কোর মেমোরি তারাও প্রস্তুতি নিচ্ছে এই ফাইটের জন্য, বাট মাঝখানে আবার বুরিরাম ইউনাইটেড তারাও এগিয়ে রয়েছে। এইম গড নক করবে জনকে, কিটা কন্ডেম করলো জোয়েনা, জনকে নক করে ফেলবে। জোয়েনার কাছ থেকে আরো একটা পারফেক্ট কাউন্টার এসেছে ইভোস স্পোর্টস। এই ফাইটে ইতিমধ্যে আরো একটা এলিমিনেশন লুফে নিয়েছে বুরিরাম ইউনাইটেড। তারা মাঝখানে অপেক্ষা করছে, আক্রমণ তারাও করতে চায় এবং সঠিক সময় তারাও করছে। জেন্স 1 দ্য লাস্ট ম্যাচের ক্লোজ রেঞ্জে গিয়েছে, M590 দিয়ে টিমকে কনফার্ম করলো একদম শুরুতেই। টিম কোর মেমোরি স্পোর্টস দে আর এলিমিনেটেড ইন #12। বিদায় কোর মেমোরি স্পোর্টস। আজকের মতো থার্ড ম্যাচে এসে কোর মেমোরি স্পোর্টস সবার আগে এলিমিনেট হয়েছেন। সামনের দিক থেকে বুরিরাম ইউনাইটেড স্পোর্টস তারা কিন্তু কোনোভাবে ফাইটে এঙ্গেজ হতে চান না, কারণ এই জায়গাতে আর্লি ফাইট মানে একটা বড় বিপদের সংখ্যা। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আর 7 এই মুহূর্তে মুভিস্টার 7 রয়েছেন, তারা অলরেডি ড্রপটাকে লুট করছেন। রিফাইনারি হাই স্ট্যান্ডার্ডসের মধ্যে থাকবেন, আশপাশে থাকা যে হাই স্ট্যান্ডার্ডসগুলো রয়েছে, যদিও রিফাইনারি নয়, রিফাইনারি এবং বেজের মাঝামাঝি যে এই জায়গাটা রয়েছে সেখানে তার থাকবেন কিছু হাই স্ট্যান্ডার্ডস আমরা দেখতে পারবো। অলরেডি সেখানে কিন্তু লাইভ ফ্রম রিয়াদ দেখতে পাচ্ছি ফ্যালকনসদের একটা আউটস্ট্যান্ডিং ফ্যান বেস কিন্তু তারা সাপোর্ট করে যাচ্ছে, চ্যান্ট করছেন ফ্যালকন ফ্যালকন বলে। এবং কমেন্ট বক্সে যারা রয়েছেন আপনারাও কিন্তু চ্যান্ট করতে পারেন ফ্যালকন বলে, প্রিয় দলকে কিন্তু সাপোর্ট করতে পারেন। দেখতে পাচ্ছি টিম ভাইটালিটি তারা রয়েছেন বে ফ্রন্টের সাইডে। ফাইট কিন্তু শুরুতে একদমই বেশি দেখতে পাচ্ছি না, রোটেশনের টাইমে শুধুমাত্র ইভোসদেরকে ফাইট করতে দেখতে পেয়েছি কোর মেমোরি স্পোর্টসের সঙ্গে। সেন্টা ক্যাটরিনা ওই জায়গাটাতেই একটুখানি সামনেই কিন্তু ফাইটগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ছাড়া কালাহারির বাকি অন্যান্য কোনো জায়গায় অত বেশি ফাইট এঙ্গেজমেন্ট আমরা এখনো পর্যন্ত লক্ষ্যই করতে পারিনি। টিম ভাইটালিটি এতক্ষণ যাবত বে ফ্রন্টে ছিল, বাট ওই জায়গা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ফ্যালকনসদের এন্ট্রি ঘটেছে। পিটার তাদের এখন আর কোনো অত বড় থ্রেট নেই, কারণ এই জায়গাতে আর কোনো দলকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। 11টা দল এখনো পর্যন্ত অ্যালাইভ, এয়ার ড্রপ গুলোকে তারা চাইলে কালেক্ট করে নিতে পারবে। অন দ্য সাইড এই ম্যাচে যেহেতু আর্লি এলিমিনেট হয়েছে কোর মেমোরি স্পোর্টস, বাকি ম্যাচেস গুলো তো কিন্তু অনেক বেশি প্রেসারে পড়বে এই দলটি। একদম, এবং ফ্যালকন তারাও কিন্তু এবার অনেকটা আসলে সেফ রোটেশন নিচ্ছেন, এবং এই সাইড থেকে ফ্যালকন তারা বে ফ্রন্টের দিকে আসবেন, তেমন প্রেশার নেই তাদের কাছে। দেখতে পাচ্ছি ভাইটালিটিটা বে ফ্রন্টটা ছেড়ে একটা নতুন প্লেসে তারা এসেছেন বলা চলে। রিফাইনারির একদম ডাউন সাইডের এরিয়াস বুরিরাম ইউনাইটেড বারংবার তাদের কাছ থেকে আমরা আসলে লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করতে দেখতে পাচ্ছি। ইভোলদের সঙ্গে ফাইট অ্যাভয়েড করার সময় একটা লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করেছেন, এবারও একটা লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করার চেষ্টা। মসি তিনি কিন্তু একটা হাই স্ট্যান্ডার্ড ধরতে চেষ্টা করেছিলেন, তবে সম্ভব হয়নি। রেকারের সেই হাই স্ট্যান্ডার্ডসটা তার কাছে এই মুহূর্তে গ্র্যাব করা পসিবল হয়নি, তবে এবার মসি চাইবেন দ্য সাবে। যেহেতু আমার কাছে মনে হচ্ছে আরিয়া জুনিয়র মসি এত হাই স্ট্যান্ডার্ডে উঠতে চাচ্ছেন, এত চূড়াতে উঠতে চাচ্ছেন, তার মানে এই জায়গাতে হয়তো বুরিরাম ইউনাইটেড অনেকক্ষণ ধরে স্টে করতে পারেন।
দেখুন আমরা এর আগেও এই দা সাবের জায়গাটিতে টপ প্লেস দেখতে পেয়েছি, ফ্লুক্সো তারা এসেছিল, চমৎকার ফাইট তারা বের করেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে শুধুমাত্র বুরিরাম ইউনাইটেড তারাই রয়েছে। এবং যেটি একটু আগে আপনি বলছিলেন যে হায়ার গ্রাউন্ড ক্যাপচারিং এর বিষয়বস্তুগুলো তারা কিন্তু সেই কাজটুকু করছে এবং এই জায়গা থেকে তারা বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে। কোনো প্রকার প্লেয়ার্সদের তারা এই জায়গাতে দেখা পায়নি, এসেছিল এনিমিদেরকে ফিনিশ করার লক্ষ্যে, বাট সেইটা কোনো প্রকার প্লেয়ার্স না পাওয়ার কারণে খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে এই দলটিকে। ম্যাচের প্রায় 6 মিনিট শেষ হয়ে গিয়েছে আজকের এই তৃতীয় ম্যাচে। অনেকটা শুরু থেকেই অত বেশি ফাইটস নেই, একটু শান্তশিষ্ট পুরো ময়দানটি, একটু পরেই হয়তোবা সেই ঝড়টি শুরু হতে চলেছে। ইভোলস রাইট নাও দে আর বিং অ্যাগ্রেসিভ, এবং এই ইভোলসের অ্যাগ্রেশনটা কিন্তু থামানো এখন বেশ কষ্টদায়ক হতে পারে কোনো টিমের জন্য। দেখুন প্রথম থেকে ফাইট উইন করা টিমটার কনফিডেন্স থাকবে একদম আসলে টপ নচ একটা কনফিডেন্স থাকবে, এবং ইভোলস তারাও কিন্তু এবার একটা ভালো কিন্তু রোটেশন নিচ্ছেন, সেফ কিছু রোটেশন দেখা যাচ্ছে, যেসব রোটেশন তারা নিচ্ছেন একদম কর্নার বেসড রোটেশন, সেখানে কিন্তু আমরা কোনো প্রকার আসলে টিমদেরকে দেখতে পাচ্ছি না। এবং অলরেডি ইভোলস তারা এসে পড়ছেন কাউন্সিল হলে, এই জিরা রয়েছেন গত ম্যাচের বুইয়া কন্টেন্ডার দলটা, চিনয় ব্যারস ডিউরা রয়েছেন এবং তারাও কিন্তু ফাউন্ডেশনের সাইডে রয়েছেন। দেখুন আরিয়া জুনিয়র এই ম্যাচে যত ভালো সেফলি খেলা প্রয়োজন তত আসলে সেফলি খেলতে হবে, কারণ এখনো পর্যন্ত আসলে ম্যাচ চলতে থাকবে, 10টি ম্যাচ আজকে দিনে রয়েছে। যদি চ্যাম্পিয়নস অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় কোনো দলের পরবর্তী ম্যাচে বুইয়া পায়, তাহলে কিন্তু সেখানেই ম্যাচটা আমাদের শেষ হবে। সো যতক্ষণ পর্যন্ত ম্যাচেস রয়েছে ভালোভাবে খেলতে হবে। আর 7দেরকে দেখতে পাচ্ছি ফাইটে যাবেন বুরিরাম ইউনাইটেড, অনেকটা আর্লি কিন্তু এবার তারা রোটেট করেছেন। ড্রাগন ই স্পোর্টস তারাও কিন্তু এবার রিফাইনারি ধরে বসে রয়েছেন একদম কোর স্পেস, এবং দেখতে পাচ্ছি সেখানেই একদম ভালোভাবে কিন্তু এবার হয়তো জায়গাটা ছাড়তে চাইবে না, কারণ ড্রাগন স্পোর্টস রিফাইনারি ধরেছেন। আর এর জন্য একটা ভালো স্ট্র্যাটেজি, কারণ দেখুন সবসময় জোন যেহেতু তৃতীয় কিংবা সেকেন্ড কিংবা থার্ড জোনটা কোন আমাদের এই যে সেন্ট্রাল জোনের আশপাশে কিন্তু ভালোভাবে পড়ে থাকতে দেখি আমরা। সো এইবারও হয়তো সেই জোনটাই পড়েছে, এজিদেরকে দেখতে পারবো ফাউন্ডেশনের সাইডে রয়েছে। ফ্লুক্সো সার্কেল থেকে অনেক বেশি দূরে, পুরোটা সাদার্ন সাইডে একমাত্র দল হিসেবে রয়েছে ফ্লুক্সো, এছাড়া আর কোনো দল নেই। বাট সার্কেলের সেন্টার পয়েন্টের খুবই কাছাকাছি ড্রাগন ই স্পোর্টস ফ্রম আলজেরিয়া, তারা কিন্তু ফাইট করে যাচ্ছে এবং সেখানে রয়েছে মুভি স্টার R7 ফ্রম মেক্সিকো, অ্যান্ড সেখানে বুরিরাম ইউনাইটেড তারাও কিন্তু রয়েছে। ইভোলস ই স্পোর্টস এই মুহূর্তে শ্রাইন্সে ফাইট করছে ফ্যালকনসদের সাথে, হায়ার গ্রাউন্ড রয়েছে, এইম গড ক্লোজ রেঞ্জে যাবে উনি, রেই শুরুতেই ক্লোজ রেঞ্জে গিয়েছে, ড্যামেজ দিয়ে যাচ্ছে, একটা চমৎকার অস্কার ব্যবহার, রাশিয়া নিজের স্নাইপার দিয়ে নক করলো কেরোরোকে, এবং সামনে থাকা পিটার উনি কি পারবে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে? পারলো না। রাশিয়া এইম গড মিলে দুটো প্লেয়ারকে মাল্টিপল টাইমে নক করলো ফিনিশ। লিমিট তাকেও এই মুহূর্তে তারা করতে চায় একটা এইম গড, চমৎকার একটা হেডশট সেখানে ওভারঅল কিন্তু সেখানে প্রোভাইড করতে পেরেছে। অন ফায়ার দ্য লাস্ট ম্যান সার্ভাইভিং ফ্রম টিম ফ্যালকনস, এইম গড শেষ শটের মাধ্যমে জানালো বিদায় টিম ফ্যালকনসদেরকে। #11 আরো একটা দলের পতন একদম, এবং সেখানে কিন্তু এবার ফ্যালকনদের ফ্যান বেস গুলো পুরো দমে নিরাশ হয়ে যাবেন। তবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন্স এবার যখন এলিমিনেট হচ্ছে নিরাশ হওয়ারই কথা, কারণ ম্যাচ শেষ কিন্তু ভালো যাচ্ছে না ফ্যালকনদের জন্য। ফ্যালকনসরা এবার শেষ করবেন ওভারঅল পয়েন্টের দিকে যদি তাকায়, ফ্যালকনদের পজিশন শেষ হবে #7-এ। ভাইটালিটি দেখতে পাচ্ছি এজিদের এগেইনস্টে ফাইটে যাবেন, যেই এজি কিংবা অল গেমার্স গ্লোবাল অনেকক্ষণ ধরে এই একই জায়গায় স্টে করছেন। প্যারোসের হাতে রয়েছে আমাদের এই সাইড থেকে বিজন, এবং সাইফাও তিনি এই মুহূর্তে প্রস্তুত থাকবেন। ডিউকে দেখতে পাচ্ছি ডাবল স্নাইপার হাতে, এবং অলরেডি ডিউর কাছে কোনো কিল এলিমিনেশন আসেনি। তবে ভাইটালিটি স্টে করছেন, পুশ করছে না, পুশ করলেই যেন বিপদ করতে পারে। পেছন থেকে কিন্তু আরো একটা টিমের আমরা আনাগোনা দেখতে পাচ্ছি, বুঝে শুনে খেলতে হবে, কারণ যে কোনো মুহূর্তে র্যাপ আপ হয়ে যেতে পারে এই জি গ্লোবালস রাইট নাও। এবার কোজা ফাইজ ডিক্স তারা কিন্তু একদমই আসলে পুশ করবেন না, জায়গার মধ্যে বসে থাকবেন, পজিশনস গুলো স্পট করবেন, তারপরেই হয়তোবা সেই কাঙ্ক্ষিত ফাইটের দিকে তারা যাবেন। এই ফ্যালকন যেন এক অন্য ফ্যালকন আইফারেস, যাদেরকে আমরা দেখেছিলাম নকআউট স্টেজে ডমিনেট করতে, যাদেরকে আমরা দেখেছিলাম পয়েন্ট ক্রাশও চমৎকার পারফর্ম করতে, বাট আজকের গ্র্যান্ড ফাইনালে কোনোভাবেই তারা যেন রুখে দাঁড়াতে পারছে না অন্যান্য দলগুলোর সামনে। একদম শুরু থেকেই পয়েন্ট স্ট্যান্ডিং এর তলানি থেকে তাদেরকে হিসাব গুনতে হচ্ছে উপরের দিকে আসতে। অন দ্য আদার সাইড আমাদের থাইল্যান্ডের টিমগুলো তারা কিন্তু চমৎকার পারফর্ম করে যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত। টিম ফ্লুক্সো তারা একটু করে সার্কেলে এন্ট্রি করেছে এবং একটা জায়গা পারফেক্টলি তারা কিন্তু এই মুহূর্তে ধরতে পেরেছে। বাম দিকে যদি তারা এই মুহূর্তে রোটেট করে তাহলে মাল্টিপাল টিমের মুখোমুখি হবে। রয়েছে মুভি স্টার R7, রয়েছে ড্রাগন স্পোর্টস, স্পেন গেমিং, তারাও ওই জায়গাটিতে রয়েছে। অন দ্য আদার সাইড ফাউন্ডেশনে কিন্তু দেখতে পারবো আমরা এই জি গ্লোবালসদেরকে। ইভোস ই স্পোর্টস তারাও সেফ খেলছে, বুরিরাম ইউনাইটেড রিফাইনারির একদম ক্লোজে রয়েছে, সার্কেল থেকে অতটাও দূরে নয়। টিম লস যাদেরকে আমরা ওভারঅল প্রত্যেকটা দিনে দেখেছিলাম যে পোডিয়ামে ফিনিশ করতে, আজকে তারাও অনেক বেশি হিমশিম খাচ্ছে। দেখা যাক এই ম্যাচটা কারা বের করে নিয়ে আসতে পারে।
একদম এবং ইভো স্পোর্টস 7 কিলে মাউন্ট তারা পেয়েছেন বুড়িয়ামদের কাছে দেখতে পাচ্ছি তাদের কাছে একটি কিল দেখুন আগে জুনিয়র প্রত্যেকটা ম্যাচে দেখতে পাচ্ছি ইভো যে ভালো ডমিনেট করছেন লসের উপর অ্যাটাক করা শুরু হয়েছে রাশিয়া রাইট উইথ অ্যাটাক এবার পারবেন কিনা ঢুকে পড়েছে জেনারেলকে নক করা হয়েছে রং ডিস্টেন্স থেকে প্রেসার আসবে রাওয়ান করবে নক ইভো রেকে এবং রে সেখান থেকে আসবে রিভাইভ হয়ে আসবে শর্ট রেঞ্জের মধ্যে ব্লক হাট ছুড়ে দেওয়া হয়েছে একটা করে ডিবাপ করা হবে এম গনের চার্জ another takedown right down from Russia double takedown Rowan would be totally completed finish right down and it's a total wipeout from Team Evo's LOS there right now totally shut it down and hashtag team Evo's eker por ek domination Russia another shot right down Faros কে করা হয়েছে নক এই মুহূর্তে কিন্তু আরেকটা রিকভার করে ফেলা হবে ফাইটটা অ্যাভয়েড করতে হবে কসিয়াল গ্রেনেড গিয়েছে ফেরোস এই মুহূর্তে নকটা হবেন এক্স্যাক্টলি এইম গড উনিও ক্লোজ রেঞ্জে চলে গিয়েছে ইভোভি স্পোর্টস আজকে এই দলকে দমিয়ে রাখা ইম্পসিবল আর একটা নক করবে এইম গড ক্লোজ রেঞ্জে তার পারফরম্যান্স আজকে অনবদ্যকর আরো একবার ক্লোজ রেঞ্জে গিয়েছে টিম এজি গ্লোবালস নাও দে আর ইন ডেঞ্জার আরো একবার ঢুকবে এবং একের পর এক ড্যামেজ জুড়ে যাওয়া ট্রাই এইম গড রে ক্লোজ রেঞ্জটাকে পুরো রণক্ষেত্রে পরিণত করেছে এন্ড #9 এ এজি গ্লোবালস দে আর এলিমিনেটেড এখনো পর্যন্ত আমরা কিছু দলকে চারটি দলকে এলিমিনেট হতে দেখতে পেয়েছি এবং সেই চারটি দল থেকে দুটো দলকেই এলিমিনেট করেছে ইভোজি স্পোর্টস এবং তারা আজকে তাদের সেই টেবিলে টপ পজিশন কোনো দলের সাথে শেয়ার করতে চায় না এজি গ্লোবাল যারা কিনা খুব ক্লোজে ছিল সেই দলটাকে তারা একদম শুরুতেই ফিনিশ করেছে বুড়িয়াম ইউনাইটেড তারা কিন্তু আরো একটু কাজের উপর খানিকটা প্রেসার করার চেষ্টা করছেন তবে নিচে দিয়ে কিন্তু ফ্লুক্সও অপেক্ষা করছেন এই জায়গাতে লঞ্চ প্যাড ছাড়া ফ্লুক্সোদেরকে টপকে যাওয়াটা বেশ কিন্তু কষ্টদায়ক হতে পারে অলরেডি অন দ্য আদার হ্যান্ড পেইনদের তরফ থেকে আমরা ফাইট করতে দেখতে পাচ্ছি ড্রাগন স্পোর্টস এর থ্রুতে সেখানে একটা নক এসেছে এবং রিমাইন্ড টু নক করা হবে পিটারের ডাবল নক রাইট ডাউন সিমক্স উইল বি টোটালি ফিনিশড আপ এবং সেখানেই কিন্তু ড্রাগন স্পোর্টস এর এক এক করে প্লেয়ার আমরা সমাপ্ত হতে দেখতে পাচ্ছি ড্রাগন স্পোর্টস এবার যদি নক প্লেয়ারটা ফিনিশ করে যায় তাহলে প্রেসার কিন্তু আরেকটু বাড়তে হবে তবে না রিভাইভ করা গিয়েছে এবং ফ্লুক্সো MT7 তার পজিশনের দিকে তাকান স্প্লিট আপ 3-1 ফরমেশন রাইট নাও গুডজিন রয়েছে নিচের দিকে এই মুহূর্তে ভাইটালিটি এন্ট্রি হবে ইভোলুশন নেই ফাইটে ভাইটালিটি ভার্সেস রাইটার টিম আর কি কাজ লেটস সি ড্যামেজ হয়েছে গ্রেনেড যাবে গ্রেনেড থ্রো করেছে তবে কোনো প্রকার কাজ আসেনি এখানেই মাল ফ্ল্যাঙ্ক করেছেন এবার মালের হাতে গ্রেনেড যাবে ডাচ গ্রেনেড প্রোভাইড করেছেন তবে সেই গ্রেনেডও কিন্তু এবার কোনো প্রকার ড্যামেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি না গ্রেনেডটা থ্রো করেছিল কানেকশন পায়নি ভাগ্য ভালো টিম ভাইটালিটি এর আর কিউ কাজু সেই গ্রেনেড থেকে ভালো একটা এলিমিনেশন বের করতে পারতো মাল শুরুতে কোজাকে নক করেছে কায়ং কিভা হোয়াট ওয়াজ দ্যাট কিভা ও মাই গড হি টেকস অ্যানাদার ওয়ান এন্ড জার্কস একের পর এক ক্লোজ রেঞ্জে গিয়েছে কিভাকে রিভাইভ করতে হবে জার্কসকে রিভাইভ করা হয়েছে এবং আর কিউ কাজু এই ফাইটে ডমিনেট করছে মাল জার্কস এন্ড মালের কাছ থেকে ডাবল এলিমিনেশন পয়েন্ট এন্ড একের পর এক এলিমিনেশন নিয়ে টিম ভাইটালিটিকেও এই ম্যাপ থেকে তারা কিন্তু বিদায় জানিয়েছে ড্রাগন স্পোর্টস এই মুহূর্তে ফাইট করবে বুড়িরাম ইউনাইটেডের সাথে উপরে আবার পেইন গেমিং এন্ড মুভি স্টার 7 অলসো হিয়ার এন্ড তারাও এই পার্টি জয়েন করেছে একদম এবং এখানে কিন্তু প্রেসার হিসেবে ফ্লুক্সোরা জয়েন করতে চায় তবে জয়েন করতে দিতে চাইবেন না ড্রাগনদের জন্য পূর্ণ কিলের সুযোগ তবে সেটাকে কাজে লাগিয়ে এক এক করে গ্রেনেড ছুড়ে দিচ্ছেন সামনের দিক থেকে গিউ রয়েছেন তাদেরকেও কিন্তু প্রেসার করার চেষ্টা পেইনরাও এবার ঢুকতে চায় ফাইটে বুড়িরামদের সঙ্গে ফাইট এবার শিফট হয়ে যাবেন মোস্টি করেছেন বক্সকে নক রাইট নাও আর 7 এক এক করে স্নাইপারের প্রেসার দোকানের থ্রুতে সেই স্নাইপার ড্যামেজগুলো যাচ্ছে ড্রাগন স্পোর্টস প্রাণান্তে এখানে প্রথমে শেষ করেছে আমাদের পেইন ফ্লুক্সোদেরকে এবং ইয়াস ফ্লুক্সোদের টোটালি এলিমিনেটেড অ্যাট হ্যাশট্যাগ 7 পেইন স্পোর্টস তাদের কাছে মাত্র দুটো কিল এসেছে লঞ্চ প্যাডে ব্যবহার হতে পারে এবার বুড়িরাম ইউনাইটেড ভার্সেস টিম ড্রাগন স্পোর্টস রিমাইন্ডের থ্রুতে একটা ফ্রিজিং গ্রেনেড গিয়েছে তবে গ্রেট হাই এবার গ্রেনেডের প্রস্তুতি গ্রেনেড যাবে বেশি দূর পর্যন্ত টস করা হয়েছে গ্রেনেডটাকে তবে গ্রেনেডের ডিসটেন্সটাকে কমিয়ে আনতে হবে 4v3 এর ফাইটে ড্রাগন স্পোর্টস একটু হতে পারে দুইটা ফাটাতে থাকবে নশিকে দেখতে পাচ্ছি চারটা প্লেয়ার একসঙ্গে লেগে রয়েছে যেন আঠার মতন নিজেদের বন্ধনটাকে তারা বেঁধে রাখবেন তবে এইবার বুড়িরামরা তাদের কিন্তু আসলে একটা অন্য সাইডে কিন্তু ড্রাইভার হচ্ছে নক এসেছে রিভাইভ করার ফ্যাসিলিটি রয়েছে আর কাজু সেখান থেকে মাল নয় এবেট এই থ্রুতে একটা নক আসবে মশিক উদ্দেশ্য করে ড্যামেজ করা চেষ্টা নক করা হয়েছে ফ্রম মাল and this is Mal in front of you audience এক করে শট আর একটা কিলের প্রয়োজন বুড়িরাম ইউনাইটেড they have been shut it down at S6 this is RQ Kazu shutting down one after another let's see who can get the booyah right now
শেষ 4টি দল রয়েছে আর কেউ কাজও থাকবে মুভি স্টার আর 7 তাদের কাছে রয়েছে হায়ার গ্রাউন্ড বাট সার্কেলে ঢুকতে হবে এই দলটাকেও ডেলাকে মাত্র রিভাইভ করা হয়েছে ইভোস স্পোর্টস এই ম্যাচে বুইয়া নেওয়ার সম্ভাবনা এই দলের কাছে কিন্তু রয়েছে বাট ক্লোজ রেঞ্জে আর কেউ কাজও এন্ট্রি করবে পেইন গেমিং দে আর এলিমিনেটেড রাশিয়া ডাবল নক বের করবে স্নাইপার দিয়ে ক্লোজ রেঞ্জে আর একবার ফাইট করতে চাইবে রাশিয়া কি পারবে ফাইটটা বের করে নিয়ে আসতে মাল তার কাছ থেকে নক দেখতে পেয়েছি আমরা ইভোস স্পোর্টস এর ম্যান পাওয়ার থেকে একটা প্লেয়ারও তারা এখনো পর্যন্ত হারাতে দেখতে পাইনি আমরা 15টা এলিমিনেশন পয়েন্ট কোসেলের গ্রেনেড যেতে পারে ফিনিশ করতে পারে কানেকশন পেয়েছে গেমস কিং মালকে নক করবে আবার বাইরে এলিমিনেট হয়েছে মুভি স্টার 7 তা কি এই ম্যাচে ভালো কিছু এলিমিনেশন বের করে নিয়ে আসতে পারবে কিনা ইভোস স্পোর্টস এই ম্যাচ যদি বুয়াতে রূপান্তরিত করে ফেলে ধরা খুব চাপ হয়ে যাবে রে জাক্সকে নক করলো গেমস কিং কিভাবে ফিনিশ করবে এইম গড স্ট্রাইক করেছে হ্যাক্স তাকে ফিনিশ করবে মুভি স্টার 7 দুটো প্লেয়ারকে নিয়ে জীবিত ড্যামেজ দিয়ে যাচ্ছে ডেলা he's also taken down game what a headshot from games and এখনো পর্যন্ত ইভোসের দুটো প্লেয়ার 2v1 situation Fossil last shot and the booyah goes to EVOS Esports what a reaction প্লেয়ারদের দিকে একবার লক্ষ্য করুন after they are getting booyah তাদের রিঅ্যাকশন টুকু একবার লক্ষ্য করুন তারা চেয়ার থেকে উঠে পড়েছে what a excitement একদম কিলের একটা উপসংহার আমরা দেখতে পেয়েছি একদম একটা সুন্দর ম্যাচ তারা খেলেছেন আরডিএ জুনিয়র এতগুলো কিল তাদের কাছে এসেছে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের এই যে থাইল্যান্ডের বুইয়া স্ট্রিকটাকে ভেঙে কিন্তু ইভোস স্পোর্টস তারা বুইয়াটা পেয়েছেন এবং ইন্দোনেশিয়ান টিমদের কাছে বুইয়াটা যাবে ইভোস স্পোর্টস রাশিয়াকে দেখতে পাচ্ছি দ্য স্টার বয় দ্য ম্যাজিশিয়ান রাইট নাও এবং ম্যাজিশিয়ান কিন্তু এবার অনেকটা বেশি হ্যাপি থাকবে নিজের ফ্যান বেস নিজের আসলে দলের সাপোর্টারদেরকে কিন্তু সেখানে অনেকটা বেশি আসলে হাত দিয়ে ওয়েভ করছেন দেখাচ্ছেন যে না আমরা ঠিক আছি আমরা খুব ভালো খেলেছি এবং অবশ্যই তারা যেভাবে প্লে করছেন তারা এবার একটু হয়তো ব্যাকস্টেজের দিকে যাবেন ব্যাকস্টেজে দেখতে পাচ্ছি কিছু হয়তো নতুন কোনো প্ল্যানিং থাকতে পারে অ্যালোয়াস তারাও প্রস্তুত সেখানে হয়তো বা ব্যাকস্টেজে কিছু প্ল্যানিংসের জন্য কিছু আসলে গেম স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তনের জন্য ইভোস স্পোর্টস তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি এম গড কাউসিয়াল রাশিয়া তাদের এক একজনের এই আজকের দিনে কন্ট্রিবিউশনটা তাদেরকে বুইয়ে এনে দিয়েছেন দেখুন আরডিএ জুনিয়র ফাইটসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম শুরু থেকে ড্রপ লোকেশনসগুলোর যে ফাইটসগুলো হয়েছে সেগুলোকে উইন করা কোর মেমোরি স্পোর্টসকে পুরোদমে শাট ডাউন করা সেখান থেকে এক এক করে ফাইটসে যাওয়া লসদেরকে এলিমিনেট করা এক এক করে ফাইটসগুলোতে থার্ড পার্টির এন্ট্রি নেওয়া সো ওভারঅল মিলে ইভোসকে তো খুব ভালো কিছু ফাইটস তারা নিয়েছেন ইভোস দেখুন তারা যেন সবাইকে বলছে তারা যেন নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করছে যে আমরা এই পারফরমেন্সটুকু রেখে দিয়েছিলাম গ্র্যান্ড ফাইনালের জন্য এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি কোর মেমোরি স্পোর্টসদের নিজেদের প্ল্যানিং নিয়ে কাজ করতে তাদের কোথায় ভুল হচ্ছে কোথায় আরও একটু আপগ্রেড করলে তারা ভালো পারফর্ম করতে পারবে ম্যাপ মার্কিং করা হচ্ছে ড্রপ পয়েন্টগুলোকে অ্যাভয়েড করার ট্রাই ওভারঅল এর পরবর্তী ম্যাচটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে কোর মেমোরি স্পোর্টসকে আমরা প্রিভিয়াস ডেতে যেমন দেখেছি আজকে তারা অমনটা নেই পুরোই পরিবর্তন তাদের পারফরমেন্সে মুভি স্টার আর 7 তারা চমৎকার খেলেছে এই ম্যাচের মধ্যে এবং এই যে ইভোসের ফাইটসগুলো লাস্টের দিকে কিলের দিকে তাকান আরডিএ জুনিয়র এই ম্যাচে এক একটা শট এসেছে রাশিয়ার দিকে তাকান এক একটা অ্যাকুরেট শট জাম্প করা প্লেয়ারের দিকে হেড শট প্রোভাইড করেছেন গেমস কিং চেষ্টা করেছেন হেড শট দেখতে পেয়েছি এবং গেমস কিং লাস্ট মোমেন্টে যদি এই যে গ্যাপটা ছিল ওয়ালের মাঝখানে যদি সেটাকে কভার আপ করতে পারতেন প্যাক আপ করে ফেলতে পারতেন তাহলে হয়তো বা একটা ফিনিশেস আমরা দেখতে পারতাম 1v2 সিনারিও ছিল তবে 1v2 আমরা হয়তো বা আসলে গেমস কিং এর তরফ থেকে এর আগেও দেখেছি গতকালকে পয়েন্ট স্টেজে প্রথম ম্যাচের দিকে দেখেছি যে যেভাবে তিনি আসলে 1v2 গুলোকে আসলে ফিনিশ করেছে সেখানে বলা চলে যে গেমস কিং এর জন্য একটা ইজি ফিনিশ হতে পারতো তবে ওই যে বলে না ভাগ্যের আসলে লিখন চায়না খণ্ডন এমন একটা সিনারিও ইভোসদের কাছে যেহেতু বুইয়াটা লেখা ছিল তাদের ভাগ্যে তাদের কাছে বুইয়াটা গিয়েছে দেখুন গেমস কিং উই নো আজকের এই লবিয়ের অন্যতম একজন সেরা রাশার উনি এবং মুভি স্টার আর 7-এরও একজন অন্যতম প্লেয়ার এই ম্যাচে উনি সেটা প্রমাণ দিয়েছে যখন 3টা প্লেয়ার ফিনিশ হয়ে গিয়েছিল নিজের দলকে বুইয়া পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সর্বোচ্চটুকু চেষ্টা করেছে কোসেল এইম গড সেখানে তারা ফাইট করছিল যদি 1v2টা বের করে ফেলতে পারতো যে কথাটা আপনি উল্লেখ করেছেন যে কথাটা আপনি সবার সামনে তুলেছেন যে ওই গ্যাপটা যদি ফিল আপ করতে পারতো নিজেকে যদি প্যাক করে ফেলতে পারতো তাহলে হয়তো আর একটু সময় পাওয়া যেত সে ফাইটে এন্ট্রি করার জন্য বাট আমরা দেখেছি যে কোসেল তার গ্রেনেডিং স্কিল তার কাছে কিন্তু গ্রেনেড স্টিল ওই জায়গাটাতেও কিন্তু ব্যাকের মধ্যে একটি ছিল সো ওই জায়গাতে উনি কিন্তু চাইলে সেখানে গ্রেনেডগুলো ব্যবহার করতে পারতো বাট ওভারঅল শেষ সিনারিওতে প্রত্যেকটা অ্যাথলিটের মধ্যে যে প্রেশার থাকে সেই প্রেশারে অনেক কিছু উলটপালট হয়ে যায়
আমরা ইভোসকে প্রথম 2 ম্যাচে বুইয়া নিতে দেখতে পাইনি, বাট পারফরমেন্সের দিক থেকে এই দলটা সবথেকে বেশি পয়েন্ট নিতে পেরেছে। যেটা ঘাটতি ছিল বুইয়ার, তারা তৃতীয় ম্যাচে এসে সেইটাও ফিল আপ করে দিয়েছে। একদম, এবং লুক এট এইম গড, তিনি লাস্ট মোমেন্টে এতটা হাইপার হয়ে গিয়েছেন যে তাদের কাছে বুইয়া দরকার ছিল। এইম গড তিনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিনিশটা টেনে নিয়ে এসেছেন। হ্যাক্স সেখানে ছিল, রের ওপর হেডশট এসেছিল, রে পুরো দমে আসলে থেমে গিয়েছিলেন। তবে এইম গডের ফিনিশটার পর তাদের কাছে রাশিয়ার দিকে তাকান, রাশিয়া পুরো দমে হাইপার হয়ে গিয়েছে। রাশিয়া এই বুয়েটা আসলে অনেক বেশি দরকার ছিল আরডিএ জুনিয়র, কারণ তারা যেভাবে পজিশনের দিকে এগিয়ে ছিল, তাদের এখনো পর্যন্ত তারা টেবিল টপে আছেন এবং তাদের স্ট্র্যাটেজি দেখে যতটুকু মনে হচ্ছে, তাদের প্লেইং স্টাইল দেখে ততটুকু মনে হচ্ছে যে তারা আরো পয়েন্ট চায়। তারা এবার সবার আগে চ্যাম্পিয়ন রাশটা অ্যাক্টিভেট করে আজকের দিনে যত তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌঁছানো সম্ভব, বুইয়াটা নিয়ে চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট করার পর বুইয়াটা নিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ দিতে তারা বাড়িতে যেতে চায় সবার আগে। হিউজ একটা এলিমিনেশন পয়েন্ট নিয়ে, একটা ফিনিশেস পয়েন্ট নিয়ে তারা এই ম্যাচ বুইয়াতে রূপান্তরিত করেছে। 30 পয়েন্টের মতো একটা পয়েন্ট তারা কিন্তু এই ম্যাচেও পেয়েছে। সো তারা অনেকটা কাছাকাছি চলে গিয়েছে চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেটের। পরবর্তী ম্যাচে 10 অথবা 15 পয়েন্ট যদি সিকিউর করে ফেলে, তাহলে হয়তোবা এর পরবর্তী ম্যাচেই আমরা প্রথম চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট বলা টিমকে দেখতে চলেছি। একদম, এবং তার পরবর্তী ম্যাচেস গুলি হতে চলেছে ইন্টেন্স কিছু ম্যাচ, ইন্টেন্স কিছু আসলে ফাইটের ম্যাচ আমরা দেখতে চলেছি। সো লেটস সি চ্যাম্পিয়নস অ্যাক্টিভেট হওয়ার পর টিমসদের জোন রোটেশন গুলো কেমন হয়, কিভাবে ফাইটস গুলো তারা আসলে নিবে, কিভাবে ফাইটস গুলোকে তারা অ্যাভয়েড করবে। যেমন গত ম্যাচে আমরা যেটা দেখেছি আরডিএ জুনিয়র কোর মেমোরি স্পোর্টস এর কথা, যারা কিনা পয়েন্ট স্টেজে হেড স্টার্ট পয়েন্ট সব থেকে বেশি পেয়েছে, সেই দলটা আজকে এসে বারংবার কিন্তু ফিনিশ হয়ে যাচ্ছে সবার আগেই। সো দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে ম্যাচ র্যাঙ্কিং 33টা পয়েন্ট এসেছে একটা সিঙ্গেল ম্যাচে। This is Esports right now, এবং RRQ দেরকে দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু 20 টোটাল পয়েন্টস নিয়ে ফেলেছেন। মুভিস্টার R7 রয়েছে আমাদের জন্য 15 টোটাল পয়েন্টস নিয়ে, এবং পেইন গেমিং তারা থাকবে 9 টোটাল পয়েন্ট নিয়ে। ড্রাগন স্পোর্টস রয়েছেন 8 টোটাল পয়েন্টস, এবং সাথে বুরিয়াম ইউনাইটেড তারা শেষ করেছে 7 টোটাল পয়েন্ট নিয়ে। অবশ্যই, এবং সপ্তমতম পজিশনের টিম ভাইটালিটি তারাও ফিনিশ করবে 4টি পয়েন্ট নিয়ে। ফ্লুক্সোকে আমরা দেখতে পেয়েছি এই ম্যাচ থেকে 4টি পয়েন্ট সিকিউর করতে। এই যে গ্লোবাল তারাও এই ম্যাচ থেকে 2টো পয়েন্ট সিকিউর করেছে, এবং আজকের গ্র্যান্ড ফাইনালের এবং ওভারঅল আজকের দিনের সব থেকে বড় বিগ ম্যাচ বের করেছে ইভোস স্পোর্টস। 33 পয়েন্টের ম্যাচ, যেটা কিনা প্রিভিয়াস ম্যাচে এখনো পর্যন্ত কেউ বের করতে পারেনি। সো ইভোস তারা খুব ভালো অ্যাগ্রেসিভ খেলছে। ইভোস তারা এলিমিনেশনের দিকে অনেক বেশি ফোকাসড। প্রিভিয়াস ডেতে যখন কিনা পয়েন্ট রাশের রাশিয়াকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল যে আপনাদের প্লেইং স্টাইল কিরকম, তারা বলছিল যে আমরা মার্কুটে ভঙ্গিতে খেলতে ভালোবাসি, আমরা রাশ করে খেলতে ভালোবাসি, এবং আমরা এলিমিনেশনস এর জন্য খেলবো। প্লেসমেন্টের দিকে আমাদের নজর থাকবে, যেন প্লেসমেন্ট থেকে আমরা পিছিয়ে না যাই, বাট আমাদের মেইন ফোকাস থাকবে এলিমিনেশনের দিকে। একদম মেইন ফোকাস থাকবে আমাদের এলিমিনেশনের দিকে, এবং আজকে তারা সেখানেই ফোকাস রয়েছে। 21টি এলিমিনেশন পয়েন্ট আনাটা কিন্তু এতটা সহজ কথা নয়, প্রত্যেকটা দলকে আসলে এলিমিনেট করা। যেখানে ম্যাচের স্টার্টিং আমরা দেখেছি আরডিএ জুনিয়র মাত্র আসলে যখন দলগুলো কিল নেওয়া শুরু করেছে, সেখানে ইভোসদের কিল চলে গিয়েছে 7 থেকে 10-এর কাছাকাছি। সো বলা চলে যে তাদের গত ম্যাচটা বেশ ভালো গিয়েছে। সো যেহেতু তাদের ভালো গিয়েছে, পরবর্তী ম্যাচে একটু সিকিউর খেলা, একটু সেফ খেলা, যাতে করে তাদের চ্যাম্পিয়নস অ্যাক্টিভেট তারা করতে পারে যত তাড়াতাড়ি পসিবল। তারপরে তার পরবর্তী ম্যাচেসগুলোতে স্ট্র্যাটেজির আরো একটা বড় পরিবর্তন আনা, এটাই কিন্তু আমাদের চ্যাম্পিয়ন রাশের মূল একটা আসলে স্ট্র্যাটেজি হতে পারে দলগুলোর থেকে। দেখা যাক কি হয়। এবং রাশিয়ার কথা আসলে না বললেই না, রাশিয়া একটা আউটস্ট্যান্ডিং কিড, বয়স যতই কম হোক না কেন স্কিলে ভরপুর সেই ছেলেটা, এবং আজকের দিনের কিছু বিগ ম্যাচ আসলে তার জন্য ছিল, কিছু বিগ শটস তিনি খেলেছেন, প্রত্যেকটা শট তার জন্য আসলে ভ্যালুয়েবল ছিল। অ্যাকুরেট শটস কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি রাশিয়ার তরফ থেকে। ছোটা প্যাকেট বড়া ধামাকা একটা কথোপকথন রয়েছে, সেইটার সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছে ইভোস রাশিয়া ওভারঅল র্যাঙ্কিং। দেখুন ইভোস স্পোর্টস 70 পয়েন্ট তারা ইতিমধ্যেই রিচ করে ফেলেছে, যেখানে আদার টিমস গুলো এজি গ্লোবাল তারা 39 পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে, এবং আরআরকিউ কাজু তাদের কাছে রয়েছে 39 পয়েন্ট। মুভিস্টার R7 এই দলটাও 38 পয়েন্ট নিয়েছে। #5 এ রয়েছে বুরিরাম ইউনাইটেড, তাদের কাছে কিন্তু 35 পয়েন্ট রয়েছে। সো #2 থেকে শুরু করে #5 এই দলগুলো খুবই কাছাকাছি পয়েন্টের দিক থেকে, বাট একটা বড় সড়ো গ্যাপ ইতিমধ্যেই বানিয়ে ফেলেছে পয়েন্টের দিক থেকে ইভোস স্পোর্টস। ইভোসের পয়েন্টের দিকে তাকান, 70 টোটাল পয়েন্টস। তবে পেইন গেমিং, লস, ফ্যালকনস, যারা কিনা এই লস এবং ফ্যালকনসের কথাই বলতে চাচ্ছি, আরডিএ জুনিয়র এতগুলো ডমিনেশন করেছেন লিগ স্টেজে, লসদেরকে থামানোই যাচ্ছিল না, এবং ফ্যালকনদেরকেও সেখানে বুইয়ার দিক থেকে থামানো যাচ্ছিল না। সো সেই দলগুলো আজকে পুরো দমে নীরব হয়ে গিয়েছে, তাদের গেম প্লেতে কথা বলছে না, তারা পুরো দমে যেন প্রত্যেকটা ফাইট বুঝে উঠতে পারছে না কিভাবে শেষ করতে হবে, কিভাবে কনক্লুশন টানতে হবে। তবে ইভোস সেখানে পুরো দমে ভিন্ন। ইভোসরা হয়তো বা #3 কিংবা 4 শেষ করলেও আজকের দিনে একদম
টেবিল টপে রয়েছে 70 টোটাল পয়েন্টস, 31 পয়েন্টের গ্যাপ রয়েছে। সো যদি এদেরকে আসলে টপকাতে হয় তাহলে কিন্তু ইভোসদের থার্ড ম্যাচের মতো যে কোনো একটা দলের ম্যাচ খেলতে হবে যারা কিনা 2 থেকে 5th পজিশন পর্যন্ত রয়েছে, তাহলেই সম্ভব ইভোসদেরকে গ্র্যাব করা। Exactly, and guys, this is Esports World Cup 2025 Free Fire Grand Final. আজকের দিনেই আমরা পেতে যাচ্ছি আমাদের বিশ্বের সব থেকে ভালো দলকে, যারা কিনা লড়াই করছে যে 12টি দল, সেই 12টি দল থেকে কিন্তু আমরা একটি দলকে পেয়ে যাবো, এবং সেই লড়াইতে এখনো পর্যন্ত সব থেকে বেশি এগিয়ে রয়েছে ইভোস ইস্পোর্টস। নকআউট স্টেজের 3টি দিন, পয়েন্ট রাশের 1টি দিন, তারা এই অ্যাগ্রেশন দেখায়নি। এই ইভোস ইস্পোর্টসকে আমরা চিনতাম না। এই ইভোস ইস্পোর্টস আগে নিজেদের সেই পরিচয়টা আমাদের কাছে দেয়নি, পরিচয় লুকিয়েছে, কিন্তু আজকের দিনে তারা তাদের অ্যাকচুয়াল যে আইডেন্টিটি সেটা কিন্তু সকলের সামনে শো করছে। একদম পুরো সাইলেন্ট থেকেছে প্রত্যেকটা ইন্টারভিউতে, যখন কথা বলেছেন সবকিছুর অ্যান্সারই যেন সাইলেন্ট। তবে কিছু টিমসদেরকে তারা দেখতে চায়নি ফাইনালে, যেটা হোক না কেন সেটা আমরা আসলে পরে কথা বলবো। কারণ তবে আজকে ইভোস যেভাবে খেলছে আরিয়া জুনিয়র, আর মাত্র 10টি পয়েন্টের প্রয়োজন, তারপরে হতে পারে একটা ডিসাইডিং ম্যাচ। এমনও হতে পারে আমাদের আজকে 6টা ম্যাচের আগে আমরা আমাদের চ্যাম্পিয়ন থেকে ফেলেছি, আর হতে পারে আমাদের 10 ম্যাচ পর্যন্ত যেতে পারে। ইটস চ্যাম্পিয়ন রেস, যে কোনো কিছু হতে পারে। সো লেটস সি কি হয় আমাদের জন্য। অডিয়েন্স আপনারাও হয়তো অনেকটা বেশি এই মুহূর্তে ইন্টেন্স মোমেন্টের কিন্তু প্রেশার নিচ্ছেন, কারণ এই জায়গা থেকে ইভোস যেভাবে খেলছে, কিংবা আসলে অন্যান্য দল এই যে গ্লোবাল বুরিয়াম ইউনাইটেড। তবে একটু কথা বলতে চাই আরিয়া জুনিয়র এইজিদের ব্যাপারে, কথা বলতে চাই বুরিরামদের ব্যাপারে। প্রথম ম্যাচটা কিংবা দ্বিতীয় ম্যাচটা এইজি এবং বুরিরামদের জন্য বেশ ভালো গেলেও পরবর্তী ম্যাচেসগুলো কিংবা থার্ড ম্যাচটা কিন্তু বেশ ভালো যায়নি বুরিরামদের জন্য। সেকেন্ড ম্যাচটা ওভারঅল একটা খুব প্যাসিভ ম্যাচ গিয়েছে। একটু অ্যাগ্রেসিভ হতে হবে যদি তারা আজকে চ্যাম্পিয়ন রাশটা অ্যাক্টিভেট করতে চায়। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, এবং আপনাকে সেই গেমটা প্রোভাইড করতে হবে। দেখুন, আমরা যদি কথা বলি টিম লস, তাদেরকেও আমরা ওইভাবে জ্বলে উঠতে দেখতে পারছি না। টিম ভাইটালিটি যারাও কিনা অনেক বেশি পয়েন্ট সিকিউর করেছিল নকআউট স্টেজে, কোর মেমোরি স্পোর্টস তারাও আজকে নিজেদেরকে সেভাবে কিন্তু এখনো পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারেনি। মুভি স্টার 8-7 তারাও একটু হলেও পিছিয়ে রয়েছে পয়েন্ট স্ট্যান্ডিংয়ে। এই দলগুলোকে আমরা প্রিভিয়াস ডেজগুলোতে অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ খেলতে দেখতে পেয়েছি, অনেক বেশি চমৎকার খেলতে দেখতে পেয়েছি। কি চমৎকার একটি মুহূর্ত, তাই না? ম্যাচের আগে নিজের সেই উপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা করে নিচ্ছে যেন এই ম্যাচটা তারা চমৎকারভাবে বের করে নিতে পারে। অবশ্য এইটাই হতে পারে তাদের বিজয়ের পেছনের মেইন রহস্য, এবং বিজয়ের পেছনে মেইন যে সিক্রেট জিনিসটি আমরা বলি, ম্যাচের আগেই সেখানে প্রার্থনা করে নেওয়া যেন এই গেমটা আরো ভালোভাবে বের হয়। প্রত্যেকটা গেমের আগে আমরা এমগড, দ্যান কোসেল, রাশিয়া এই প্লেয়ারগুলোকে দেখেছি যে তারা শুরুতেই কিন্তু একবার করে হলো প্রে করে নেয়। একদম, এবং আমার কাছে মনে হয় যে মেইন রিজন বিহাইন্ড দ্য গ্রাইন্ডিং, দ্য বিহাইন্ড দ্য সাকসেস, আমার কাছে মনে হয় প্রেইং। আসলে আপনি যখন আপনার সৃষ্টিকর্তার কাছে চাইবেন তখনই সম্ভব হবে আজকে এই বড় স্টেজে শেষ করা। সো সেখানে এইমগড সেটাই করছেন, গ্রাইন্ডিংও সেখানে শুরু হচ্ছে। অডিয়েন্স অলরেডি আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন সেটা হচ্ছে সেই চিরচেনা ফরেস্ট রেড। ইয়াস, আমরা কথা বলছি অ্যালপাইনের কথা। অ্যালপাইন শুরু হয়ে যাবে চতুর্থ ম্যাচ। গেট রেডি রাইট নাও, এন্ড দিস ইজ the Free Fire Esports World Cup Grand Finale match number 4 going on right now. আমরা প্লেন দেখতে পাচ্ছি, প্লেয়ারদেরকে নামতে দেখতে পাচ্ছি, তাদের এই মুহূর্তে ক্যামেরা পিওভি দেখতে পারবো কে কিভাবে আসলে নিজেদেরকে প্রস্তুত করছেন। এক এক জনের আসলে হ্যান্ড গ্রিপ দেখতে পাচ্ছি। আরডিএ জুনিয়র কে কিভাবে খেলছে, একদম অনেকে আসলে মুখের সামনে রাখছে, কেউ একটু নিচের দিকে রাখছে নিজেদের ফোনস গুলো। তবে ফাইনালস লিডার্স এর দিকে ইভোস স্পোর্টস, লুক এট দিস বয়েজ, 70 টোটাল পয়েন্টস রাইট নাও তাদের কাছে থাকবে, এবং তাদের কাছে এলিমিনেশনের কিন্তু অভাব নেই। কনসিস্টেন্সি কতটা ম্যাটার করে এই গ্র্যান্ড ফাইনালে সেটা কিন্তু ইভোসদেরকে দেখলেই বোঝা যায়। 40টা এলিমিনেশন পয়েন্ট, এর পাশাপাশি 30টি প্লেসমেন্ট পয়েন্ট। 3টি গেম, এই গেমের মধ্যে কিন্তু তারা প্লেসমেন্টের দিকে যথেষ্ট পরিমাণে নজর দিয়েছে। ফ্লুক্সও একা একটি আইল্যান্ডে চলে গিয়েছে। অন দ্য আদার সাইড পেইন গেমিং তারা ফ্যালকনসদের খুবই ক্লোজে রয়েছে। টিম ভাইটালিটি তারাও কিন্তু খুব কাছাকাছি দেখতে পাচ্ছি। নর্দার্ন সাইডে, গ্যারিসনের সাইডে কিন্তু ড্রাগন স্পোর্টস রয়েছে। দেন এই দিক থেকে আবার আমরা বুরিরাম ইউনাইটেড তাদেরকে একটা স্প্লিট মেনটেন করতে দেখা যাচ্ছে। 3-1 ফাইটস শুরুতেই হয়তোবা অনেক দিকেই অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে, বাট দেখা যাক সেই ফাইটস গুলোতে উইন কারা করে। একদম শুরুতে কিন্তু লস্ট রিগবির ওপর একটা হিট লিস্ট এসেছে, আর কেউ সেই হিট লিস্টটা নিয়েছেন। তবে ইভোসদেরকে দেখতে পাচ্ছি ফরেস্ট রেডে নেমেছেন, এবং ফরেস্ট রেড এখনো পর্যন্ত পুরো দমে শান্তশিষ্ট রয়েছে, কোনো প্রকার আমরা ফাইটস দেখতে পাচ্ছি না। অ্যাজ ইউজুয়াল আরডিএ জুনিয়র আমরা কিন্তু এভরি সিঙ্গেল ম্যাচে একটু দুটো হয়তো বা আমরা ক্ল্যাশ দেখতে পারি, ড্রপ ক্ল্যাশ। তবে বেশিরভাগ ক্ল্যাশ কিন্তু হয়, বেশিরভাগ ফাইট শুরু হয় রোটেশনের টাইমে। টিমসগুলো আর্লি রোটেশন নেই, কেউ দেরিতে রোটেশন নেই, তখনই ফাইটসগুলো শুরু হয়। এবং ফ্যালকনদেরকে দেখা যাচ্ছে পেছন সাইডে ফ্যালকনরা রয়েছেন, কোন একটা জায়গার মধ্যে ফ্যালকনদের অবস্থাটা থাকবে।
থেকে। তবে বুড়িয়াম ইউনাইটেড লং ডিস্টেন্সে তাদেরকে দেখা গেল, এবার কিন্তু মুভি স্টার R7 তারাও কিন্তু ফাইট শুরু করেছেন। প্রথম কিলটা চলে আসবে এই সাইড থেকে গেট হাই এবং বুড়িয়াম ইউনাইটেড, সেখানে আমরা কিন্তু আর একটা কিল নক করতে দেখতে পেয়েছি তাদের প্লেয়ারদের তরফ থেকে। এলিমিনেট করতে হবে এবার AZLAL সাইফাকে। ড্রাগন স্পোর্টস রিস্ক নিয়েছেন, তবে পারবেন কিনা ইয়াসি না হতে দেখতে পারবো ফ্রম জোয়েনা। প্যারাফলের থ্রুতে নকটা এসেছে গেট হাই, সেখানেও কিন্তু প্রেশার করে যাচ্ছেন, কিলসগুলোকে ফিনিশ করতে বড় কন্ট্রিবিউশন তিনি রাখছেন। তবে অলরেডি এবার একটা লঞ্চ প্যাডের ব্যবহার, ড্রাগন স্পোর্টস ফাইটটাকে অ্যাভয়েড করতে চায়, জায়গাটাকে ছাড়তে চায়, তবে চেজ ডাউন করা হবে এবার সিফক্সদেরকে। এবার এক এক করে ওয়াসানার হাতে স্নাইপার, ওয়াসানা রাইট নাও ক্যান হি বি মোশি, তিনি কি মোশির মতো স্নাইপিং করতে পারবেন কিনা তো জানি না। ওয়াসানা যাকে আসলে রাশার হিসেবে আমরা চিনে থাকি, যাকে একটা অ্যাগ্রেসিভ তাগড়া রাশার হিসেবে চিনে থাকি, তিনি কিন্তু স্নাইপার ব্যবহার করছেন। আলজেরিয়ার এই দলটি ড্রাগন স্পোর্টস তারা কি আজকে পারবে এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু পারফরমেন্স এখান থেকে প্রোভাইড করতে? বুড়িরাম ইউনাইটেড একদম শুরুতেই সেই দলটার উপরে আক্রমণ এনেছে এবং ওয়াসানা একদম ওপেন গ্রাউন্ডে চলে গিয়েছিল উনি, তারা করতে করতে ড্রাগন স্পোর্টস এর কাছেও ম্যান পাওয়ার রয়েছে, 3টি প্লেয়ার্স তারা এখনো পর্যন্ত অ্যালাইভ, বাট এই জায়গাতে রয়েছে দুজন অ্যাথলিট ক্লোজ রেঞ্জে আসবে এবং শুরুতেই একটা ভালো মেল্টার ব্যবহার করছে যেন ওয়ালগুলো দিয়ে তারা শান্তি না পায়। মোশে লং থেকে একটা পারফেক্ট শট প্রোভাইড করবে এবং সে কিলটা কনফার্ম করলো এবং কাউন্টার একটা চমৎকার হেডশট। ও মাই গড সিফক্স, হোয়াট ওয়াজ দ্যাট? ক্লোজ রেঞ্জে আউটপিকার দিয়ে একটা আউটস্ট্যান্ডিং হেডশট প্রোভাইড করলো গেট হাই। ক্লোজ রেঞ্জে যাবে, জোয়েনাকে ফিনিশ করে ফেলা হয়েছে। ড্রাগন স্পোর্টস এর সাথে সেই ফাইটে এতক্ষণ যাবত বুড়িরাম ইউনাইটেড ছিল, বাট এখন মুভি স্টার R7 তারাও সেই ফাইটে এন্ট্রি করেছে। দুটো ফ্রি কিল নিয়ে গেল জোকার, কেন এমন হলো জোকার? আসলো, দেখলো, কিলসগুলোকে নিয়ে গেল। এটাই যেন আসলে স্পোর্টস এর খেলা, যখন যার কপালে যেটা জুটবে সেটাই নিতে হবে। এবং বুড়িয়াম ইউনাইটেড স্পোর্টস তারা কিন্তু আসলে তাদের কিলসগুলোকে না নিয়ে জায়গাটা ছাড়ছে। রেই নক করেছেন, কোজাকে সেই মুহূর্তে আমরা নক করতে দেখতে পারবো, ফ্লুক্সও কিন্তু জয়েন করতে পারে। কোর মেমোরি স্পোর্টসকে দেখা যাচ্ছে, সেখানে কিন্তু রেই একটা অ্যান্টি লঞ্চ ম্যাটেরিয়াল ছেড়ে দিয়েছেন, নক করা হয়েছে কোজাকে ওয়ান্স অ্যাগেইন, তবে আবারও একটা রিভাইভ করে ফেলা সম্ভব হবে। এই সাইড থেকে দেখতে পাচ্ছি আমরা ভাইটালিটি তাদের প্লেয়ারসগুলোকে কিন্তু এক একটা করে ড্যামেজ হতে দেখতে পারবো, নক হতে দেখতে পারবো, সেগুলো একটা রিভাইভ করছেন। কোর মেমোরি স্পোর্টস তারাও কিন্তু বেশ পিছনে রয়েছেন, তবে ফাইটে কিন্তু জড়াতে পারেন খুব শর্ট মোমেন্টে। এই মুহূর্তে পেইন গেমিং তারা সেই ফাইটটাতে জড়িয়েও গিয়েছে বলতে না বলতে। রিমাইন্ডকে শুরুতেই পিটার নক করবে ট্রোগন দিয়ে এবং কিলটাও কনফার্ম করে ফেলা হয়েছে। পেইন গেমিংটা শুরুতে দুটো এলিমিনেশন পেয়েছে, স্নোফলের এই জায়গাটির পুরো দখলদারিত্ব রয়েছে এই দলটির কাছে। অন দ্য আদার সাইড টিম ভাইটালিটি তাদের সাথে ফাইট করবে ইভোজি স্পোর্টস। রাশিয়া আরো একবার স্নাইপার দিয়ে পেজ এমকে এস তাকে নক করেছে। ক্লোজ রেঞ্জে কায়ং এন্ট্রি করবে, ম্যান পাওয়ার থেকে একটুখানি পিছিয়ে থাকবে এইম গড, আরো একটা নক বের করেছে। টিম ভাইটালিটি এই ফাইটটাকে বের করার সম্পূর্ণ চেষ্টা করছে, বাট তারা দ্রুত নিজেদের প্লেয়ারগুলো কিন্তু লুজ করছে। বাকি দুটো প্লেয়ার সময় থাকতে এই জায়গাটা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। গুড ডিসিশন আমি বলবো, কারণ এই মুহূর্তে অত বেশি অ্যাগ্রেসিভনেস দেখিয়ে ফাইটে এঙ্গেজ করে টিমটা এলিমিনেট হওয়ার থেকে ভালো এই জায়গা থেকে লিভ করে একটা পেছনে গিয়ে একটা ভালো স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে দেন আস্তে ধীরে একটা নতুন ফাইটে এঙ্গেজ করা। Pain as is a rotation, Joker entry, knock করেছেন right now, Motovia would be taken down, এবং জোকারের শটে সেখানে ফিনিশ। Look at the kill feed, look at the kill feed, this is Joker right now, 4টে কিল নিয়েছেন। সামনের দিকে পেইনদেরকে দেখা যাবে, স্নাইপার হাতে সিঙ্গেল একটা স্নাইপার তার কাছে দেখতে পাচ্ছি আমরা, হাতে ট্রোগনের রয়েছে, আবার একটা হেডশট আসবে উপর থেকে R7, তারাও প্রেসার করছেন একই তালে। নোরা এবার ক্রোনো ছাড়া উপায় নেই, অ্যাডিশনাল একটা স্কিল ক্রোনোকে ব্রেক ডাউন করার চেষ্টা, এবং সেখান থেকে জোকার শর্ট রেঞ্জে ঢুকেছেন। জোকারের তরফ থেকে আবারও স্নাইপারের প্রেসার, another takedown right now, পেছন থেকে কিন্তু ব্যাক স্টেপ করা হচ্ছে, ফিনিশ করতে পারেন প্রবাবলি। ফাইট কিন্তু ভালো যাচ্ছে না, গেমস কিং বেঁচে থাকবেন, জোকার বেঁচে থাকবেন। গেমস কিং শটের মধ্যে এক এক করে প্লেয়ারগুলোকে ফিনিশ করছেন, এন্ড রাইট নাও গেমস কিং ফাইটটাকে ইজিলি এখন উইন করবেন, কারণ সেখানে মটোভিয়া লাস্ট সার্ভাইভার হিসেবে এবার জায়গাটা ছেড়ে অন্য কোনো লোকেশন চুজ করতে চাইবেন। পেইন গেমিং যাদেরকে আমরা এতক্ষণ যাবত অনেক কনফিডেন্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, বাট এই মুহূর্তে তারা তাদের কনফিডেন্সটাকে লুজ করবে। অন ফায়ার অন দ্য সাইড, রিমাইন্ডকে আরো একবার নক করলো। ড্রাগন স্পোর্টস এই ম্যাচে অনেক বেশি স্ট্রাগল করছে অন্যান্য দলগুলোর তুলনায়, এবং তাদেরকে সেই স্ট্রাগল ফেসটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, একটা পারফেক্ট গেমে তাদেরকে আসতে হবে, গেমটা বের করতে হবে। বাট এই সাইডে আর কিউ কাজু ভার্সেস ফ্লুক্সও ফাইট করছে। ডার্টস উপর থেকে নিচে পড়ে যাবে, আবাইকে শুরুতেই নক করে ফেলা হয়েছে। পিনা তারা অন্য সাইডে সেই ড্রাগন স্পোর্টস এর সাথে একটি একটি করে প্লেয়ারকে
ফ্লুক্সোকে এলিমিনেট করছে। ফ্লুক্সো থেকে বাপ সবাইকে M79 দিয়ে নক করলো। কিলটা এখনো আসেনি, বার্সিন জার্সকে নক করবে এবং RRQ কাজু তারা এখন বড় একটা বিপদের মুখোমুখি হয়েছে। এই দিক থেকে তারা কোনোভাবেই ফাইটটাকে লুজ করতে চাইবে না। গিউ দ্য লাস্ট ম্যান সার্ভাইভিং। RRQ কাজু আরো একবার ইনস্ট্যান্টলি রেস্কিউনেস দেখিয়েছে, রেস্কিউনেস দেখিয়ে নিজেদের প্লেয়ারগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। কিবা তার কাছে ছিল M79 বব, সে কিন্তু নিজের M79 দেন গ্রেনেডিং স্কিল আমাদেরকে আগেও দেখিয়েছে। মাল ভার্জিনকে ফিনিশ করে ফেলা হবে ক্লোজ রেঞ্জে। আবায়ের প্লেয়ার স্নাইপার অ্যাটাক করেছিল বাট সেখানে কোনো কিছু করতে পারেনি। গিউ নক বের করবে বাট ইনস্ট্যান্টলি মাল গিয়ে সেই নকটাও বের করে ফেলবে। একটা পারফেক্ট কভার দিয়েছে। আরো একবার #12 এ ফ্লুক্সো দে আর এলিমিনেটেড। ব্রাজিলিয়ান এই টিমটি এই ম্যাচ থেকে আরো একবার বিদায় নিয়েছে। ফ্লুক্সো ভালো যাচ্ছে না তাদের সময়টা, #12 আরো একটা বার এলিমিনেট হচ্ছে না, আর একটা বার ব্যাক টু দ্য লবি যাবেন, এটাই কি চেয়েছিল কিনা ফ্লুক্সোরা? ফ্লুক্সোরা আজকে তাদের ইন্টারভিউতে দেখতে পেয়েছিলাম যখন বোমশেল তাদের ইন্টারভিউটা নিচ্ছিল তখন ফ্লুক্সো বলছিল আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এসেছি, যেহেতু আমরা এই মুহূর্তে ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্লোবাল চ্যাম্পিয়ন, আমরা আজকের এই স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপে আরো একটা বার বিশ্ব মঞ্চে আরো একটা বার চ্যাম্পিয়ন হব। তবে সেটা কি আজকে হবে কিনা ফ্লুক্সোদের কাছে, যে কোনো কিছুই হতে পারে। লেটস সি। সেখানে কিন্তু আমরা একটু কিল ফিডের দিকে তাকাতে চাই। আর জুনিয়র R7 নামের সঙ্গে মিল রয়েছে নিজেদের কিল ফিডের, 7টা কিল যুক্ত করতে পেরেছেন। বুরিয়াম ইউনাইটেড এগিয়ে যাচ্ছেন গুটি গুটি পায়ে, তবে মিলিশিয়াটা ছাড়বেন, সামনের দিক থেকে আর্সেনালটাকে লুট করবেন। পেইন তাদের হারিয়ে যাওয়া প্লেয়ার্সগুলোকে আরেকটা রিকভার করছেন। ইভোসদের সঙ্গে এবার এইজি গ্লোবালদের ফাইট হবে, যে এইজিরা কিছুক্ষণ আগেই লাস্ট ম্যাচে একটা বড় ধাক্কা শিকার হয়েছে সেই বিগ গেম টেকার আমাদের ইভোসদের তরফ থেকে। তবে ইভোস তারাও কিন্তু তাদের পজিশন হার্ড কভার ছাড়তে চায় না। এইজি গ্লোবালরা তাদের নিজেদের একটা পারফেক্ট কম্পাউন্ডমেন্ট খুঁজে পেয়েছেন এবং সেই কম্পাউন্ডমেন্ট ধরেই তারা ম্যাচের অনেকটা সময় কাটাতে চায়। ইভোস স্পোর্টস একটা দল, যে 4টা প্লেয়ার এই মুহূর্তে তারা রয়েছে, 4টা প্লেয়ারদের মধ্যে কত সুন্দর তাল মিল দেখতে পাচ্ছি, কত সুন্দর তারা পুরো গেমিং সিনারিটাকে সিঙ্ক করেছে এবং তাদের টিম কোঅর্ডিনেশন ফ্যান্টাস্টিক। আজকের দিনে অন্যান্য দলগুলোর তুলনায় এখনো পর্যন্ত আরো 8টি পয়েন্ট প্রয়োজন এই দলটার চ্যাম্পিয়ন রাশ সিস্টেমটি অ্যাক্টিভেট করার জন্য। এইজি গ্লোবাল এই ম্যাচে তারাও পেসিভ খেলছে, ইভোসরা এই জায়গাতে উড়াল দিয়ে এসে পড়েছে এবং এইজি গ্লোবালদের কাছে ইতিমধ্যে হয়তোবা ইনফরমেশনটুকু তারা পেয়ে গিয়েছে। তাদের সামনে থাকা কম্পাউন্ড রয়েছে ইভোস স্পোর্টস, আক্রমণ কি করবে কিনা কোর মেমোরি স্পোর্টস তারাও খুবই কাছাকাছি। কিল নোটিফিকেশন অথবা ফায়ার নোটিফিকেশন এই দলটিও পাবে, তারা যখন পাবে তখন তারা এখানে থার্ড পার্টি করার ট্রাই করবে। সো বুঝে শুনে দেখে এই ফাইটটাতে এঙ্গেজ করতে হবে, যেই দলই ফাইটে এঙ্গেজ করুক না কেন। ভাইটালিটিকেও সেখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা, জয়েন করতে পারেন খুব সুন। তবে ড্রাগন স্পোর্টস এখনো পর্যন্ত খুব সাদা সিধা কিছু রোটেশন নিচ্ছেন। ড্রাগন স্পোর্টস এখন যে জায়গায় রয়েছে সেখানে কিন্তু ইভোজের ড্রপ লোকেশন ছিল এবং রোটেশন কোথায় কাকে নিয়ে যায় সেটা কিন্তু বুঝতে হয়। আর জুনিয়র দেখুন ইভোজরা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় গিয়েছেন, ফরেস্ট রেড থেকে এখন একটা বড় আসলে ডিস্টেন্স তারা কভার করেছেন, অনেকটাই তারা আসলে মিড গেমের দিকে চলে এসেছেন বলা চলে, অনেকটা মাঝামাঝি ম্যাপের দিকে চলে এসেছেন এবং অলরেডিও কিন্তু আমরা মিড গেমের দিকে চলে এসেছি। ম্যাচের 10ম মিনিটের প্রায় কাছাকাছিতে আমরা থাকছি, 11টি টিম স্টিল রিমেইনিং এবং সেখানে আমরা ফ্লুক্সোকে হারাবো। ফ্যালকনদের এন্ট্রি হচ্ছে, ফ্যালকনরা যদি কোনোভাবে অ্যাটাক করে ফেলে ইভোসদের জন্য, ইভোসদের উপরে, তাহলে কিন্তু ফ্যালকন প্লাস ইভোস দুটো টিমের জন্য বিপদ ঘটতে চলেছে। কারণ এই জিরা অপেক্ষারত, এই জিরা একটা সুযোগ খুঁজছে, তীর্থের কাকের মতন একটা আক্রমণ চালালেই কিন্তু কিলের ওপর কিল ঢোকা শুরু করবে। তবে অলরেডি আমরা এবার ফ্যালকনদেরকে বুঝে শুনে খেলতে দেখতে পাচ্ছি লং ডিস্টেন্স থেকে। আর কেউ সিঙ্গেল একটা প্লেয়ার মাল স্নাইপারের শট দিয়েছেন, এইবার কিছু FZL এর ড্যামেজ আসতে পারে, সেটাকে বেঁচে তাদেরকে থাকতে হবে। অনফায়ার উপর FZL এসেছে, তবে এবার অনফায়ার পারবেন কিনা সেগুলোকে রিকভার করে মালকে এলিমিনেট করতে। এক্স্যাক্টলি, এবং দেখুন এটা একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস লবি এবং সেখানে আপনি যখন ওপেন গ্রাউন্ড দিয়ে কোনো প্রকার ইনফরমেশন ছাড়া রোটেট করতে চাইবেন তখন অবশ্যই অপোনেন্টে থাকা দল আপনাকে বাধাগ্রস্ত করবে, আপনাকে বাধা দিবে এবং সেইটাই ফ্যালকনের ক্ষেত্র হয়েছে। তারা সামনে রোটেট করতে চেয়েছিল, RRQ কাজু থেকে মাল লং রেঞ্জে ওই প্রান্ত থেকে ব্রিজের ওইখান থেকে ড্যামেজ দিয়ে যাচ্ছিল। এই মুহূর্তে টিম ভাইটালিটি, এজি গ্লোবাল, ইভোস স্পোর্টস, ফ্যালকনস, কোর মেমোরি এবং সেখান থেকে কিন্তু আমরা R7 এই দলগুলোকে খুব ক্লোজে দেখতে পাচ্ছি। একটা রণক্ষেত্র পরিণত হতে চলেছে এই জায়গাটি, খুব দ্রুত ফাইটও এন্ট্রি করবে। ইভোসরা একটা শান্ত মাথার গেম খেলছে, তারা চুপচাপ বসে রয়েছে, সেই কম্পাউন্ডটাকে হোল্ডে রেখেছে। ফ্যালকনস থেকে যে কোনো একটি অ্যাথলিট যার কাছে গ্রেনেড রয়েছে, আমরা অনফায়ারের কাছে একটি গ্রেনেড দেখতে পাচ্ছি, যদি সেই গ্রেনেডটি সে পারফেক্টলি ওই কম্পাউন্ডে থ্রো করতে পারে, একটি নক অথবা দুটো নক যদি সে গ্রেনেড থেকে বেরিয়ে আসে, তখন ক্লোজ রেঞ্জে গিয়ে এই দলটা একটা ভালো ফাইট বের করতে পারবে অ্যাগেইনস্ট ইভোস স্পোর্টস।
লুক এট দ্য স্টেডিয়াম সাইড, এতটা বেশি গ্যাদার আপ হচ্ছে এবং সেখানে স্পট করা হবে ভাইটালিটি রাইট নাও। এইবার কি একটা ম্যাচ চেঞ্জিং মোমেন্ট হতে পারে কিনা, কারণ এইবার কোর মেমোরি স্পোর্টস দে ক্যান জয়েন অন দিস ব্যাটল, দে ক্যান জয়েন অন দিস পার্টি, বাট হয় সেটা একটা বড় প্রশ্ন। কখন জয়েন করবেন পেইন স্পোর্টস, ফাইটে যাবেন উইথ ড্রাগন স্পোর্টস অ্যাট আ শর্ট মোমেন্ট। উই আর গোনা সি পিটার, লেটস সি বুড়িয়াম ইউনাইটেড স্পোর্টস, যারা কিনা এই যে যতগুলো ক্ল্যাশ চলতেছে একটার মধ্যেও কিন্তু তারা আসলে নেই, কোনোটার সঙ্গে তারা জড়িত নেই। তারা তাদের সেই চিরচেনা রোটেশনের মধ্যে ব্যস্ত, তারা তাদের জোন আসলে জোন ক্যাপচারিং এ ব্যস্ত থাকবেন। 3টে কিল এসেছে বটে, তবে ওয়াসানার কাছে কিল আসেনি, ফ্রন্ট লাইনারের কাছে কিল ঢুকছে না। দেখতে পাচ্ছি আমরা লঞ্চ প্যাডের ব্যবহার, রায়ে কিন্তু জায়গাটা নিয়েছেন, বিপজ্জনক জায়গা, বিপজ্জনক, কারণ এইখানে মুভি স্টার 7 রয়েছে, বুঝে শুনে খেলতে হবে। ওপেন স্পেসে নিজেদের রোটেশন নেওয়া, রানিং মোডে থাকা মানে নিজেকে এলিমিনেট করার জন্য এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। তবে ড্রাগন স্পোর্টস রিভার মাউথের সাইড রয়েছে, সেখানে জোনে যাওয়াটা বেশি দূরে নয়, তবে জোনে তারা যেভাবে রোটেশনটা নিবে আরডিআই জুনিয়র, অনেকগুলো টিমের কিন্তু এখানে অপেক্ষা করতে দেখতে পাচ্ছি আমরা। এক্স্যাক্টলি, এবং দেখুন বুড়িরাম ইউনাইটেড কত সুন্দর এবং চমৎকার একটা লঞ্চ প্যাডের ব্যবহার করেছে, বেশি দূরেও যায়নি, বেশি কাছেও থাকেনি, একদম এজে গিয়ে বসেছে, নামার সাথে সাথে একটা কম্পাউন্ড পেয়ে গিয়েছে। টিম লস এই মুহূর্তে একটা আর্সেনালের কভার নিয়ে এই দলটাও বসে থাকবে সার্কেলের একদম সেন্টার পয়েন্টে। আমরা আর কেউ কাজুদেরকে দেখতে পাচ্ছি এবং অন্যান্য দলগুলো যারা কিনা এই মুহূর্তে নিজেদের জায়গাটুকু বানানোর চেষ্টা করছে। ব্রাজিল ভার্সেস মেক্সিকো একটা ফাইট আমরা দেখতে পারি, কারণ মুভি স্টার R7 তারা খুবই ক্লোজে রয়েছে। টিম লস যদি সেই ফাইটটা শুরু করে তাহলে হয়তোবা সেই ফাইটটা এখনই স্টার্ট হয়ে যাবে। অন দ্য সাইড ডানে আবার রয়েছে থাইল্যান্ডের টিম বুড়িরাম ইউনাইটেড, তারাও একটা কম্পাউন্ড চুপচাপ ধরে বসে রয়েছে। কোর মেমোরি স্পোর্টস দূরত্ব বেশি নয় তাদের থেকেও। টিম ড্রাগন স্পোর্টস বলছিলাম যে সেই স্ট্রাগল ফেজ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, খানিকটা হলেও সেই স্ট্রাগল ফেজ থেকে তারা এই মুহূর্তে বেরিয়ে এসেছে, ম্যান পাওয়ারটুকু ধরতে পেরেছে, ম্যান পাওয়ারটুকু তারা এখনো পর্যন্ত জীবিত রাখতে পেরেছে এবং এখন মনে হচ্ছে যে অ্যাট লাস্ট তারা এই ম্যাচে একটা ভালো কামব্যাক দিতে পারবে। একদম, এবং বুড়িরাম ইউনাইটেড স্পোর্টস সামনের দিক থেকে এইবার জোকারদেরকে উদ্দেশ্য করে কিছু প্রেসার করতে চাইবেন। এইটাই কিন্তু সেই চিরচেনা গেট কিপিং এর প্রেসার। সামনের দিকে রয়েছে ড্রাগন স্পোর্টস, ভাইটালিটিদের সঙ্গে ফাইট, মশিকে করা হয়েছে নক ফ্রম জোকার, স্নাইপার এগেইনস্ট স্নাইপারে। এবার বুড়িরাম ইউনাইটেড ছাড় দেবেন না একটি চুল পরিমাণও, তবে মশিকা আরো একবার নক হতে দেখতে পারবো। এখানে ফাইট শুরু হবে, গেমস কিং এর গ্রেনেড গিয়েছে, মশিকা এলিমিনেট করা হবে রাইট নাও। ওয়াসানা শটে প্লেয়ার নক করেছেন রাইট নাও ওয়াসানা, but he would be taken down from Jada. Let's see, get high, let's get high right now. এবং সেখানে গেমস কিং শটে প্লেয়ার রয়েছেন, নক হয়ে যাবেন from get high। এবং সেখানে কিন্তু সামনের দিকে R7 পারবেন কিনা জোনের দিকে গেমস কিং কে রিভাইভ করে ফেলা সম্ভব হয়েছে। and right now the team from Brazil LOS ভালো যাচ্ছে না দিনগুলো, চ্যাম্পিয়নশিপ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। জয়নার এগেইনস্ট 1-1 বুড়িরাম ইউনাইটেড, they can lose this fight, they can lose this fight right now, and it's Joker. And it's a finish right now. Buryam United, they have been shut it down at #10. What a surprise. মুভি স্টার R7 সেই দলটাও এখন শান্তির নিঃশ্বাস নিতে পারবে না, কজ EWC স্পোর্টস এন্ড #9 এ তারা হয়েছে এলিমিনেট। টিম ড্রাগন স্পোর্টস এই মুহূর্তে টিম ভাইটালিটি এর কম্পাউন্ডের গ্রাউন্ড ফ্লোরে রয়েছে, সেকেন্ড ফ্লোরে টিম ভাইটালিটি এন্ট্রি করবে এবং ফ্যালকনস দুই উপরে রাশ করে দিয়েছে এবং টিম ইভোস ভার্সেস এই মুহূর্তে ফ্যালকনস ফাইট হবে এই জায়গাটিতে। দেখা যাক তারা কিভাবে এই ফাইটটিকে বের করে নিয়ে আসতে পারে। থাইল্যান্ড ভার্সেস ইন্দোনেশিয়া, এই ফাইটে কারা এন্ট্রি করবে, এই ফাইটে কারা বের করে নিয়ে আসবে। একের পর এক র্যাপিড ফ্রিডমস দেখতে পাচ্ছি আমরা, মিলিটারির ব্যবহার হয়েছে, ক্লোজ রেঞ্জে এখনো পর্যন্ত ঢুকার সেই সাহসটুকু করেনি এবং এই জায়গা থেকে রাশিয়া চাচ্ছে বাহির থেকে একটি দুটি নক যেন বের করে ফেলা যায়। ফ্যালকনস এখন হোল্ড করছে, ফ্যালকনস এখনো পর্যন্ত জায়গাটা ধরে রেখেছে, বাট বল লং থেকে পিটারকে নক করবে এবং অন দ্য সাইড এজি গ্লোবাল তারাও ফাইটগুলো এন্ট্রি করছে। আর ইভোস স্পোর্টস রে দ্য লাস্ট ম্যান সার্ভাইভিং এবং এই মুহূর্তে যদি সে তার দলকে বাঁচিয়ে না রাখতে পারে পুরো দল হয়ে যাবে এলিমিনেট। কোর মেমোরি স্পোর্টস #8 এ তারাও বিদায় নিয়েছে। ফ্যালকনস they are also eliminated in #7. What is going on right now? ইভো যারা চ্যাম্পিয়ন রাশের খুব কাছাকাছি, আর একটা পয়েন্টের দরকার ছিল। ইভো কেন এমন করতে হয়েছে টিম ভাইটালিটি, তারাও #5 এবং ডাউন হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছি RRQ এই এটাই হতে পারে RRQ দের জন্য একটা বিগ ম্যাচ, একটা বড় ম্যাচ তারা কিন্তু এই মুহূর্তে বের করতে পারেন। তবে এজি গ্লোবাল অপেক্ষায় রয়েছেন একটা বুইয়ার জন্য। শেষ 4 মধ্যে কিন্তু 3টে দলের কাছে হোল রোস্টার রয়েছে। দ্য টিম ফ্রম ব্রাজিল, দ্য টিম ফ্রম ইন্দোনেশিয়া রাইট নাও
another team from Thailand সেখানে কিন্তু মিডল ইস্ট থেকে একটা টিম অবস্থান করছেন ড্রাগন স্পোর্টস এর প্লেয়ার সাইফা সেখানে আসলে কিন্তু নক করতে দেখতে পাচ্ছি ড্রাগন স্পোর্টস এর প্লেয়ারকে সিফক্স থেকে ডাউন এবং অ্যাবে সুযোগ বুঝে শটটা করেছেন নক করা হবে এজিএল এর প্যারোসকে এজি গ্লোবাল তারা নিজেদের জায়গাটা পরিবর্তন করে নিয়েছে সার্কেল অনুযায়ী বাট নক আসবে এই মুহূর্তে নকটাকে রিভাইভ করতে হবে দ্রুত সাইফা দলের একজন অন্যতম সেরা অ্যাথলিট তার প্রয়োজন পড়তে পারে তার প্রয়োজন পড়বে লাস্ট মুহূর্তে আর কেউ কাজু এই মুহূর্তে তারা সেই ব্রিজটা কোনোভাবেই যেন পার করতে পারছে না এজি গ্লোবাল তারা প্রেসার দিয়ে যাচ্ছে এজি গ্লোবাল তারা থ্রোবেল গুলোকে ব্যবহার করছে পেইন গেমিং এখনো পর্যন্ত একটাও ব্রাজিলিয়ান টিমকে আমরা বুইয়া নিতে দেখতে পাইনি এই ম্যাচটা হতে পারে পেইন গেমিং এর জন্য চমৎকার বাট চমৎকার একটা আক্রমণ করবেন ভারস এই টেক্স another one এজি গ্লোবাল যারা কিনা ইভোলভের থেকে একটু দূরে ছিল এই ম্যাচটা তারা বের করতে চাইবে এবং আর কিউ কাজু দে আর এলিমিনেটেড ইন #3 নাও এই ব্যাটলটা হতে চলেছে পেইন গেমিং ভার্সেস এজি গ্লোবাল একটা ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে যে গ্লোবাল রাশ এখানেই ফাইটটা শুরু হয়েছে আরো একটাবার সেই কম্পাউন্ডমেন্টের ফাইটটা গ্র্যান্ড ফিনালেতে কিন্তু আমরা এটাই দেখেছি ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজের সাউথ ইস্ট এশিয়ার গ্র্যান্ড ফিনালেতে এবং এবার পেইনদের সঙ্গে ফাইটটা শুরু হবে এজি গ্লোবাল রাইট নাও মচবিয়া উপরে উঠে পড়েছেন হাই গ্রাউন্ডের অ্যাডভান্টেজ পাবেন হাই গ্রাউন্ডের সুবিধা পাবেন আপনার গ্রাউন্ড থেকে হেডশট কানেক্ট করা কিন্তু অনেকটা বেশি সুবিধাজনক তবে পেইন নোরা তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে স্টে করছে না এখন ধরে তবে ড্যামেজ দিচ্ছেন কোন ড্যামেজ আসছে এবার মচবিয়াকে উদ্দেশ্য করে কিন্তু একটা মেল্টিগ্রেন্ড সেটা তবে স্নাইপার শট এসেছে ফ্রম জিউ এবং সেখান থেকে কিন্তু আরো একটাবার পেইন পিটার পুরো গ্রাউন্ডেড হয়ে গিয়েছেন একদম গ্রাউন্ডের মধ্যে অবস্থান করে গ্রাউন্ড লেভেলে ফাইটটা শুরু হয়ে যাবে তবে গুসকে এবার হিল ট্রিটমেন্ট দিয়ে কিন্তু আসলে সেখানে সাহায্য করা হচ্ছে ব্যারোসকে দেখতে পারবো তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না গ্রেনেড যেতে পারে ফ্রম ব্যারোস একটা সুযোগ সন্ধানী গ্রেনেড হতে পারে গ্রেনেড কুক করা শুরু করেছেন গ্রেনেড টস করা শুরু হবে ল্যান্ড মাইনে ফেসেছেন তবে নিজেদের ল্যান্ড মাইনে নিজেরা নয় অপোনেন্টের ল্যান্ড মাইনে ফেসেছেন প্রবাবলি এবং দেখতে পাচ্ছি আমরা মধ্যে কম্পাউন্ডমেন্টের এগেইনস্ট কম্পাউন্ডমেন্টের ফাইট তবে এখানে কিন্তু বলতে আরিয়ে জুনি সবথেকে বেশি সুবিধা রয়েছে এই যে গ্লোবাল রাকার তাদের কাছে এবার জোন টাইমটা কিন্তু তারা বেশি পাবেন সার্কেলের একদম পুরো সেন্টার পয়েন্টে রয়েছে এজি গ্লোবালদের কাছে পেইন গেমিংদেরকে একটুখানি ভেতরে এন্ট্রি করতে হবে তার আগে একটা না হয় একটা নক বের করতেই হবে না হলে এই ফাইটটা উইন করা অনেক বেশি টাফ হয়ে যাবে ভেতরে এন্ট্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুটো প্লেয়ার পেছনে রয়েছে 2v2 একটা স্প্লিট খেলতে দেখতে পাচ্ছি আমরা এই জায়গাটিতে হায়ার গ্রাউন্ডের অ্যাডভান্টেজ এজি গ্লোবালদের কাছে রয়েছে চিনয় উপর থেকে হেডশট দেওয়া ট্রাই তার হাতে রয়েছে ভিএসএস এবং এই ওয়েপনের রেট অফ ফায়ারের মাধ্যমে সে চাইলে একটি দুটি হেডশট কানেক্ট করতেই পারে নিচে থেকে প্লেয়ারগুলো উপরে আসা ট্রাই করছিল এজি গ্লোবাল থেকে চিনয় সেই রাস্তাটাও বন্ধ করে দিয়েছে জিউ হায়ার গ্রাউন্ড তার কাছে এডব্লিউএম নিয়ে অপেক্ষা করছে লোয়ার গ্রাউন্ডে যেতে হবে পেইন গেমিংরা উপরে উঠে এসেছে নক হবে ফ্রম জিউ স্নাইপার দিয়ে প্রথম ওপেনিংটা উনি বের করে দিয়েছে পেইন গেমিং এই ম্যাচে ডিসঅ্যাডভান্টেজ চলে গেছে সাইফা ডাবল লক এন্ড হি টেকস অ্যানাদার ওয়ান ভারোস লাস্ট কিল কনফার্ম করলো এন্ড দ্য বুয়া ফ্রম দ্য সাইড অফ এজি গ্লোবালস দ্বিতীয়তম বুইয়া আজকের গ্র্যান্ড ফাইনালে এই দল থেকে আমরা দেখতে পারলাম যারা কনসিস্টেন্সিতে বিশ্বাস করে ধারাবাহিকতাতে বিশ্বাস করে এবং ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটা ম্যাচে এই দল পারফর্ম করছে consistency in every single performance, consistency in every single fight. This is AG Global এবং তাদের এখানে আসলে এজিদের কথা বলতে হয় আর এই জুনিয়র লাস্ট পর্যন্ত যেই জায়গাটাকে তারা হোল্ড করছিল সেখানেই কিন্তু তাদের ম্যাচের এন্ডিংটা এসেছে হোল্ডিং দিয়েই কিন্তু তারা একটা ভালো ম্যাচ ফিনিশ করতে পেরেছেন দেখতে পাচ্ছিলাম সেখানে ডিউ আসলে এত ভালো স্নাইপিং করেছেন নিজেদের ফ্যান দিয়ে এবার আসলে নিজেদেরকে আসলে খুব বেশি ঠান্ডা করছেন কারণ এতটা লাস্ট মোমেন্টের হাইপ সিচুয়েশনে নিজেদেরকে আসলে ঠান্ডা যে করছেন এটা অনেক বেশি পয়েন্টস গুলোকে আসলে কাউন্ট করছেন কতগুলো পয়েন্টস এসেছেন দেখতে পেয়েছি 10 এর অধিক কিল সংখ্যা ওভারঅল মিলিয়ে বলা যায় আইডিয়া জুনিয়র 22 এর অধিক পয়েন্ট তারা পেয়েছেন এখনো পর্যন্ত একটা বিগ পয়েন্টস তাদের দরকার চ্যাম্পিয়নরা অ্যাক্টিভেট করার জন্য বলা যায় যে পরবর্তী ম্যাচে হতে পারে ইভোসদের জন্য একটা চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেশন ম্যাচ হতে পারে এজিদের জন্য একটা এই মুহূর্তে চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেশন ম্যাচ আমরা ভেবেছিলাম যে এই ম্যাচে হয়তো বা ইভোলস সেই অ্যাক্টিভেটটা করে ফেলবে মাত্র 10টা পয়েন্টের প্রয়োজন ছিল কিন্তু সেইটা তারা ওভারঅল সিকিউর করতে পারেনি পয়েন্টটুকুকে এলিমিনেট হয়ে গিয়েছে আগে এখন তাদের পেছনে থাকা #2 তে থাকা দল এজি গ্লোবাল তারাও পিছু ছাড়ছে না প্রিভিয়াস ম্যাচে ইভোস ইস্পোর্টস বুইয়া নিয়েছে এই ম্যাচে তারাও বুইয়া নিয়ে খুব ক্লোজে যাওয়ার ট্রাই করছে সেই পয়েন্টের গ্যাপটুকুকে তারা কিন্তু ওভারঅল ফিনিশ করার ট্রাই করছে বাট তার আগে আমরা একটা ছোট্টখাট্ট ইন্টারভিউ দেখে আসবো ঠিক Indonesia's team
impressed with your performance. And let's talk about the Kalahari Booyah. After a massive Booyah with a massive points, how are you feeling? Jadi tentunya di sini kita berbicara dengan Rasyah ya. Dan gimana perasaan Anda setelah berhasil mendapatkan Booyah tadi di Kalahari dan juga gak hanya Booyah tetapi berhasil mendapatkan poin eliminasi yang banyak banget gitu? Mungkin rasanya seneng banget karena kita udah semakin dekat sama juara. Well, I'm just very happy. I think we are one step closer to become a champion. You guys definitely are one step closer to be the champions. Mostly because you are about to unlock one of the precious things here. The champion rush. You guys are with 79 points. 1 point separate you guys for the 80 points that are gonna make you. Maybe with a Booyah, the winners here. So what's the mindset for Evils right now? Especially for the next match. Ya, tentunya kalian di sini 1 poin lagi untuk bisa mendapatkan poin dari Champion Rush. Tetapi di sini mindset kalian gimana caranya supaya bisa mendapatkan poin champion itu? Nggak tahu sih, kalau dari kita yang pasti main lebih disiplin lagi dari match-match sebelumnya. Okay, so I think we just need to be more disciplined than before. Even like previous map is like we must be more disciplined than now. Yeah. And I don't care about point. Oh, he said in English. What a moment. Thank you so much for that, Rasha. I love to hear that. And especially you're talking right now, I would love to hear if you have any message to send to all the fans and especially these guys here on the stage. Apakah ada pesan-pesan tentunya buat para fans yang ada hadir di hari ini? Terima kasih yang udah dukung kita. Insya Allah kita bakal bawa juara ini. Thank you for all the support. I hope we can bring home the championship. Wow, I love that interview. Thank you so much, Rasha, for the energy. And once again, Indonesia fans, make some noise! That's lovely. I'm loving the grand finals vibe. And right now, I'm gonna ask you guys, just wait just for a couple minutes because we're gonna be right back. Just a quick break. Wait. Double kill. Double kill. Clear. Kalian lagi pada ngapain sih? Mungkin perbedaannya kalau Raser di luar tim gua, mungkin gua sih ngerasanya gua lebih agresif aja daripada yang lainnya. There is also one more difference, his age. Abai is the youngest on the squad. Perasaan saya senang karena mungkin di luar sana banyaklah pemain-pemain yang lebih tua dari saya. Jadinya saya pengen lebih baik dari mereka. Despite the age, he's not the one to be underestimated. Kalau ngeremehin pasti adalah beberapa kan. Tapi mungkin kalau misalnya sekarang ya bakal gua buktiin sih ke mereka yang orang-orang kemarin yang pada ngeremehin gua. Abai didn't wait for permission to become the MVP. He took it, racking up Predator and MVP awards in 2025 alone. Kalau soal MVP mungkin gue anggapnya itu kayak penghargaan terhadap diri gue gitu. Gue bangga dengan diri gue, tapi yang gue cari itu adalah juara, bukan titel MVP. Gue juga agak sakit hati gara-gara kemarin gue gagal juara dunia. Nah, di turnamen ini mungkin pembalasan untuk tim lu. The youngest on the squad, yet the first to dominate the stage.
Falcons. But right now we have a quick interview, so I'm going to invite you guys to come with me. Let's go there. Thank you guys, you are amazing. And here we are. Oh my gosh. The energy of the crowd, it's everything. So how you guys are feeling right now to make to the grand finals? Actually, we're really excited, confident as always. Team Falcons are here to dominate, so that's it, yeah. So are you guys fully confident to keep the trophy? For sure, we're here to keep it, and we'll try our best, as we always do. So we're hoping today and every day, for sure, yeah. Wow, that's everything for me, and I think I have heard enough. So I might come back to the crowd because the energy is everything. Hey guys, let's go! The energy in the crowd is explosive, it is spicy, and the action is just beginning here for Free Fire at EWC 25. We still have not unlocked the win condition. However, we have one team who is 1 point away. And Rasia says, I don't care about points. That was such an aggressive statement coming from him because they kind of need that 1 point to even make it to unlocking the condition. But I guess the mindset is like not thinking that you need a point, you just play as it is. You are in your comfort zone. So you will be able to get those points no matter what. And as AJ said, just one sneeze, and now I guess they just have to breathe, and they'll be able to get that 1 point. Yeah, I think breathing is pretty important when you're playing a game of Free Fire, especially to avoid a potential situation where even though we can just say, oh, you can just play a regular game of Free Fire, there is still the chance that someone can end with 0 points. And that would be the worst possible condition for EVOS because you're giving an opportunity to the other teams to catch up. Now, this wasn't quite the match for EVOS because we did have a couple of other highlight teams, right? We got a Booyah team, AGAL, and I also want to mention RRQ. RRQ feels like they're making that comeback because they got a lot of eliminations in that round. I totally agree. And I think right now we're seeing the big difference between mentalities, like you mentioned, Neptunes, right? Teams are looking to get as many points as possible. We're seeing that even Movie Stars R7 really coming out big time, being, I would say, big on the thirds, less desperate for the points, but it's just naturally coming to them in comparison to Buriram United Esports, even Dragon Esports, Team Vitality. All of these teams are proactively going out and looking for elimination points as soon as possible, which is honestly costing them a little too much when it comes down to final positions. AGAL, our Booyah Team 4, this map, they've got the most stable mindset possible. They are looking to play their old playstyle of last year, finding prime positions, winning out. And I have to admit, they got a little lucky on the 50-50 when it came down to the ring predictions, having literally the God spot to gatekeep everybody else. But that's only just one time. Can they replicate this position one more last time? Because EVOS Divine, as we can tell, it's inevitable for them to hit that championship point. I would agree with AG Global at this point, and especially with their setup in terms of active skill. We saw, and it has been pointed out, that Steffi plus the Riptide Rhythm from Skylar, it is very crucial that they have those two, especially in the final circle. In that situation, in the 4v4s, in the final, if in case they don't have that Steffi, 1 or 2 grenades pop, especially with a splits on an Alvaro, then they could have been taken out quite easily. So that's like foresight coming from AGAL. And not only that, they're also playing that aggressive long-range engagement, not only as Do using that AWM, but we've seen Cypher. এইখানটাতে এসেছে চ্যাম্পিয়নের ট্রফিটা আপলিফট করতে এন্ড দে আর অন ইট। একদমই। এবং আসলে ম্যাচ নম্বর 3 তে দেখুন 33 পয়েন্টের একটি ম্যাচ, কত বড় একটা ম্যাচ তারা বের করে নিয়েছে। ওই একটা ম্যাচই মনে হয় আসলে আর ডিফারেন্সটা ক্রিয়েট করেছে ওই বিগ ম্যাচটার পর থেকেই, কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত বেশ স্বস্তিতেই রয়েছেন। যদি এই ম্যাচে 10টি পয়েন্ট চলে আসতো অর্থাৎ ম্যাচ নাম্বার 4 এ, তবে হয়তোবা তাদের জন্য আসলে চ্যাম্পিয়নের ফরম্যাট আনলক করে চ্যাম্পিয়নের রেসে এগিয়ে থাকাটা আরো বেশি ইজি হতো, কারণ তাদের অপোনেন্ট হিসেবে চ্যাম্পিয়নের ফরম্যাট আনলক করার মতো কোনো দলই থাকতো না। বাট লক্ষ্য করুন ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এ 79 পয়েন্ট নিয়ে
1-এ থাকবে টিম ইভোলভ ইস্পোর্টস 63 পয়েন্ট 17 পয়েন্টের একটা গ্যাপ এখনো কিন্তু চ্যাম্পিয়ন রাশ আনলক করতে 17 পয়েন্ট দরকার এইচি গ্লোবালদের অন্যদিকে 25 পয়েন্ট লাগবে টিম আরআরকিউদের কারণ তাদের কাছেও কিন্তু আছে 55 পয়েন্ট বাকি টিমগুলো কিন্তু সেম রেসেই রয়েছে মুভিস্টারকে দেখতে পাবো বুড়িরাম ইউনাইটেড বিগ ম্যাচ মুভিস্টার বুড়িরাম কিংবা পেইন যদি কমপ্লিট না করতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু ইভোলভ এইচি আরআরকিউ ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে True, and right now এই পয়েন্ট টেবিলের যে গ্যাপটা সেটাই কিন্তু একদম মূল লক্ষ্য থাকবে দলগুলোর এবং আই গেস ফ্যালকন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন্স তারা আজকের দিনটাতে একটু পিছিয়ে থাকলে রাইট নাও তারা একটু নড়েচড়ে বসবে কারণ একটি পয়েন্ট দেন একটা বুয়ায় কিন্তু ইভোলভসের পুরো ভাগ্য বদল করে দিবে যদিও ইভোলভসের কাছে একটি বুয়া রয়েছে বাট এর পরের বুয়াটা অতটাও সহজ হবে না কারণ চ্যাম্পিয়ন রাশ ফর্মেটে আমরা কিন্তু দেখেছি যে বুয়া অতটাও সহজলভ্য নয় এফএফডব্লিউ স্প্রিং সি সিজনে কিন্তু আমরা দেখেছি যে প্রিভিয়াস অনিক অলিম্পাস কিভাবে সবার নাকের ডকা দিয়ে বুয়াটা নিয়ে এখানে সিকিউর করেছিল নিজেদের স্লট সো আজকের দিনটাও কিন্তু অতটাও সহজ হবে না ইভোলভসের জন্য ওয়াচ আউট যদিও খুব আগে ভাগে চ্যাম্পিয়ন রাশ ফর্মেটের দিকে চলে গিয়েছেন তারা বাট স্টিল পেছনে আরআরকিউ অ্যান্ড এইজি গ্লোবালস এর মতো টিমস রয়েছে অ্যান্ড অলসো ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফ্যালকনস হু নোজ তারাও একটা বিগ মার্জিনের ম্যাচ বের করে ফেলে হতেই পারে যে কোনো কিছুই হতে পারে এই ব্যাটল গ্রাউন্ডে কোনো কিছুই কিন্তু দেখুন আসলে প্রেডিক্ট করা যাচ্ছে না প্রেডিক্ট যারাই যেমন করেছে ম্যাক্সিমাম কিন্তু রং প্রুভ হয়েছে কারণ এই টিমগুলো এই দুর্দান্ত দলগুলো তারা কিন্তু আসলে আমাদেরকে রং প্রুভ করেছে এবং আজকের দিনে দেখুন এখন পর্যন্ত আরআরকিউ এইচি গ্লোবাল খুবই ছন্দে রয়েছে এবং শুরু থেকে প্রতিটা ম্যাচ কতটা আসলে বুঝে শুনে শেষ জোন সার্কেল অবধি খেলা যায় সেই চেষ্টায় কিন্তু মরিয়া ছিলেন যদিও বা কালাহারিতে এইচি গ্লোবালদেরকে খুব একটা আসলে ছন্দে আসতে দেখতে পাইনি কারণ তারা শুরুতে বড় একটা ধাক্কার সম্মুখীন হয়েছিলেন বাট প্রথম ম্যাচ দ্বিতীয় ম্যাচ এবং চতুর্থ ম্যাচ তিনটে ম্যাচেই ভালো স্কোর কিন্তু তাদেরকে এখন পর্যন্ত #2 রেখেছে যে ক্ষেত্রে তাদের আর 17 পয়েন্ট দরকার হবে চ্যাম্পিয়ন রাশ আনলক করতে এবং গাইস অডিয়েন্স যারা ওয়াচিং এ আর রয়েছেন যারা আসলে বাংলাদেশ থেকে এত ভালোবাসা সাপোর্ট দেখাচ্ছেন আপনাদের ভালোবাসায় আমরা শিখতো এভাবেই এগিয়ে যেতে হবে আপনারা দেখছেন স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2025 আমরা রয়েছি আজকে গ্র্যান্ড ফাইনালের মঞ্চে যেখানে আর একটি মাত্র পয়েন্ট আনলক করে দেবে আজকের ফাইনালের চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাট যে আনলক করার জন্য কিন্তু রাশিয়া এবং তাদের পুরো দল মরিয়া হয়ে থাকবেন এবং অলরেডি কত বেশি চমকপ্রদ পারফর্ম করছে টিম ইভোলভ ইস্পোর্টস তা কিন্তু পয়েন্ট টেবিল দেখলেই বোঝা যায় ট্রু অ্যান্ড রাশিয়া আমি বলবো যে দ্য ওয়ান্ডার কিড অলরেডি তাকে বলা হচ্ছে এবং সে কিন্তু তার ওই রকম গেম প্লে প্রোভাইড করছে ইভোলভস থেকে ইন্দোনেশিয়ার ওয়ান্ডার কিড আমাদের রাশিয়া প্রিভিয়াস ম্যাচেও যখন আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে 6th নাম্বার পজিশনে ফ্যালকনের সাথে ওই ডুয়েলটাতে একদম জোনের বাইরে যখন তারা কিছু জোনের ড্যামেজ এবং ফ্যালকন থেকে ড্যামেজেস নিচ্ছিল রাশিয়া কিন্তু একমাত্র ব্যক্তি ছিল যে ট্রিপল এলিমিনেশন নিয়ে ওখানটাতে ছিল এবং গত ম্যাচে 4টি এলিমিনেশন এবং পজিশন পয়েন্ট নিয়ে আজকের এই পয়েন্ট কিন্তু 79 সো বোঝাই যাচ্ছে যে রাশিয়া আসলে এখনই সে এতটা দুর্দান্ত পারফর্ম করে ইভোলভস 2022-তে তাকে দেখা গেলেও আজকের এই দিনে এসে রাশিয়া কিন্তু একদম আমি বলবো যে একদম তাদের সমসাময়িক যে প্লেয়ার্সগুলো যেটা তিনি বলেছে তার থেকেও এজে বড় বা এরকম কিছু তাদেরকে সে শেখাতে এসেছে যে হাউ টু প্লে লাইক আ স্নাইপার অ্যান্ড সি অলরেডি সে শেখাচ্ছে এবং ইন্টারভিউ সেশনে আমরা কিন্তু এটা দেখেছিলাম যে সে তার যে ওল্ডেস্ট অ্যাথলিটরা রয়েছে তাদেরকে সে দেখাবে যে হাউ টু প্লে স্নাইপার ইন্টারেস্টিং কিছু ইন্টারভিউ সেশন কিন্তু ছিল একদম ডে 1 ডে 2 এর ওই ব্যাপারগুলোতে অ্যান্ড রাশিয়া অ্যাকচুয়ালি তিনি কিন্তু মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার হিসেবে আজকের EWC তে অলরেডি নিজেকে প্রুভ করে ফেলেছেন অ্যান্ড রাইট নাও আমরা কিন্তু চলে যাব আমাদের নেক্সট ম্যাপে অ্যান্ড নেক্সট শটেই হবে কিন্তু ফাইনাল ব্যাটল ইভোলভসদের জন্য অ্যান্ড এই ম্যাচে হোপফুলি তারা আনলক করে ফেলবে তাদের এই চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাট ইফ তারা #11 or 12 এলিমিনেট না করে একদম এবং #11 or 12 যদি এলিমিনেট হয় সেক্ষেত্রে কোনো একটা দলের সঙ্গে তো ফাইট করতে হবে বাট দ্য রেস টু ম্যাচ পয়েন্ট জাস্ট দেখতেই পাচ্ছিলাম কিন্তু আসলে হেড টু হেড আসলে যে রেসটা চলছে এইচি গ্লোবালদের সঙ্গে ইভোলভ ইস্পোর্টস অ্যান্ড সেই সঙ্গে একটা কিল আনলক করে দেবে ইভোলভ ইস্পোর্টস কে তবে ক্লাশ নিয়েছেন ইয়াপ এবার আনলক হওয়ার সেই ব্যাপারটাই কিন্তু তৈরি হচ্ছে পেইন থেকে প্লেয়ার রয়েছেন ফাইটে যাবেন গ্র্যাব ল্যাবস ইভোলভ ইস্পোর্টস একটা বড় সড়ো ক্ল্যাশ এবং এই ক্ল্যাশে দুটো প্লেয়ারকে কিন্তু তারা সামনে পাবেন বাকি দুটো প্লেয়ার কিছুটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেমেছেন গ্র্যাব ল্যাবসের কিছুটা দূরত্বে টারবাইন এরিয়াতে দেখতে পারবো তবে অন্যান্য দল খুব একটা ক্ল্যাশ এঙ্গেজ হবে না লস অ্যান্ড ফ্যালকন ব্যতীত স্টার্ট হয়ে গেছে বেশ কিছু ব্যাটল এবং গেমস কিং সহ টিম R7 তারাও কিন্তু একটা সেফ পজিশনে রয়েছে পুরো একটা বলবো যে এই মুহূর্তে ইন্টেলেক্ট সেন্টারের মতো পজিশন একটা দলের ফেভারে থাকবে লেটস সি কোন দলগুলো কোন ফাইট থেকে কতটা আর্লি কিল লুফে নিতে পারেন এই মুহূর্তে
একদম লসের এগেইনস্টে ফ্যালকনকে দেখা যাবে। ব্রাজিল আজকের দিনটাতে ফলের কথা বলা হচ্ছিল, ব্রাজিলিয়ান তিনটে টিমই কিন্তু বেশ দারুণভাবে ফল করেছে আজকের দিনটাতে এসে, ভরাডুবিই বলা যায় রাইট নাও। বাট ফ্যালকন তৈরি রয়েছে লসের এগেইনস্টে ফাইট করার জন্য। দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু ড্যামেজেস কিন্তু এই মুহূর্তে নিয়েছেন রিজবি, অ্যান্ড তিনিও তৈরি সামনে থেকে আসা এই অ্যাটাকগুলোকে খুব ভালো ডিফেন্স করার জন্য। লেটস সি তারা ডিফেন্স করতে পারেন কিনা। এই মুহূর্তে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে রিজভিকে তিনি কিন্তু রয়েছেন পিটারের সামনে থাকবেন, যথেষ্ট ড্যামেজ। তবে ওকে, ডাবল ভাইরাল M1887 স্টিল It's a deadliest weapon but on fire. এখানে কিন্তু কাজে কাজটা করবেন কোসিয়াল, তো দেশে ড্যামেজ দিতে শুরু করবেন। নোটোভিয়া নক নিয়েছেন, নোটোভিয়া বাট একটা প্লেয়ারকে হারিয়েছেন। ইভো রাশিয়ার কিল এখান থেকে সিকিউরড হলো। এই ম্যাচ যেমনই হোক চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাট আনলক হয়ে গিয়েছে ইভোসদের জন্য ফর শিওর এই ম্যাচের পরে। এন্ড এই ম্যাচে তারা এই 80 পয়েন্টের জন্যই কিন্তু মুখিয়ে ছিলেন। তবে বিগ ম্যাচ বের করতে পারলে তাও কিন্তু খারাপ হবে না। সেক্ষেত্রে অন্যান্য দল, অপোনেন্ট টিম যারা চ্যাম্পিয়ন রাশ আনলকের খুবই কাছাকাছি, তাদেরকে থামাতে হবে এবার। সেই সঙ্গে ফাইট, পিটার ক্লোজে থাকবেন, ড্যামেজ ধরে স্টার্ট করবেন। রে নক করার চেষ্টা ছিল, তবে রে নক হয়ে গেছে। নোটোভিয়া ব্যাক টু ব্যাক চার্জ করছেন পেইনরা। এবার কিন্তু ঘিরে ফেলবেন পুরো দল ইভোস স্পোর্টস কে। লেটস সি ইভোস এই সাইড থেকে বেরিয়ে যেতে পারে কিনা, যদিও বা এই গডের কাছে একদমই প্রাইমারি ওয়েপন P90, বাট পিটার জাস্ট লুক, রাশিয়া গট নক রাইট নাও। পিটার সেজ নো চান্স বাডি, এন্ড সেই সঙ্গে কিন্তু এবার ইভোসের যথেষ্ট বড় একটা বিপদ তৈরি হয়ে যেতে পারে। ক্যারেক্টার স্কিল ব্লক করা হবে। 1-2-4 এইম গড নেমেছেন, কিছু লুট ক্যারি করবেন, বাট গুস তিনি ওয়েট করছেন। M590 একটা শট কিন্তু এইম গডকে এই জায়গা থেকে বিদায় জানিয়ে দিতে পারে। পুরো দল বিদায় না নিলেও তিনটে প্লেয়ার হারিয়ে সর্বস্ব কিন্তু যথেষ্ট বিপদে পড়বে টিম ইভোস স্পোর্টস। ওকে ওকে, দারুণ একটা স্টার্ট ফ্রম পেইন। বলছিলাম ব্রাজিলিয়ান প্লেয়ারদের ভরাডুবির কথা, অ্যান্ড সি ব্রাজিলিয়ান প্লেয়ার অলরেডি কিন্তু একটা ফাইট ব্যাক সিনারিও দেখিয়ে দিলেন। অ্যান্ড সত্যি খুব ভালো একটা স্টার্ট আমি বলতেই হবে যে এই জায়গাটিতে পেইন করেছে, এবং তাদের কিন্তু বেশ তাদের 41 পয়েন্টসের দরকার রয়েছে এই মুহূর্তে চ্যাম্পিয়ন রাশ আনলক করার জন্য, এবং তারা কিন্তু অলরেডি 5টি এলিমিনেশন অ্যাড করবেন তাদের পয়েন্টস টেবিলটাতে, চেষ্টা করবেন একটা বুইয়া করে এগিয়ে রাখতে নিজেদেরকে। এবং চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাট খুবই আমি বলবো যে আনপ্রেডিক্টেবল রাইট নাও। ড্রাগন ভার্সেস লস, এবং সামনে কিন্তু জেনারেল রয়েছে P90 হাতে, M10 ভার্সেস P90, অ্যান্ড এই জায়গাটিতে M590 আই এম সরি এক্সকিউজ মি, বাট M590 ছিল, বাট M10 এর এগেইনস্টে আই গেস এই জায়গাটিতে শুধুমাত্র প্লেয়ারের কমতি থাকার কারণেই কিন্তু এই জায়গায় জেনারেলকে হয়ে যেতে হলো এলিমিনেট। ড্রাগন স্পোর্টস অন্যদিকে তারাও কিন্তু আসলে অপেক্ষা করছেন, তাদেরও কিন্তু অনেক বড় স্কোর দরকার। এটি কিন্তু ম্যাচ নাম্বার 5, অর্থাৎ 10টি ম্যাচের পঞ্চম ম্যাচে চলে এসেছি। এর পরবর্তীতে কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাদের জন্য আসলে সুযোগ কমতে থাকবে। বড় ম্যাচ যদি এখনো বের না করা যায়, বটম লিস্ট থেকে কিন্তু ফিরে আসাটা খুব একটা ইজিয়ার হবে না। বাট পয়েন্টার সেগমেন্টে ভাইটালিটিকে কিন্তু একটা হিউজ কামব্যাক দিতে দেখেছি। সো ভাইটালিটি যদি সেই কামব্যাকটা করে ফেলতে পারে, আই গেস আসলে আবারও একটা কিন্তু ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয়েই যাবে। কে হবে চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাট আনলকের পরে কারা হতে যাচ্ছে চ্যাম্পিয়ন, সেই ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু অনেক বড় একটা এক্সাইটমেন্ট ক্রিয়েট হবে। বাট পিটার রাইট নাও প্রেসারে পড়ে যাবেন, ড্যামেজ ডেলিভার করা হবে। এই মুহূর্তে হ্যাক্স তিনি কিন্তু ড্যামেজ জুড়বেন, বাট তিনি নক হয়ে যাবেন। পিনা নক নিয়েছেন তিনি, পারফেক্ট নক বার ডেলা, তিনিও নক হয়ে গেছেন। পিনা ব্যাক টু ব্যাক M1887। আজকের শুরুর কথাটাই বলা হোক, what a clutch from the side of Pina. Falcon says no chance Movistar, Mexican gang wipe out, and এই মুহূর্তে ফ্যালকন পুরো দলটাকে রিকভার করতে পেরেছে। মুভিস্টারের খাতায় একটি কিলো তারা যুক্ত হতে দেননি। এটাকেই বলে স্পিরিট, এটাকেই বলে বিগ টিম, বিগ গেম, বিগ মেন্টালিটির সঙ্গে ওভারকাম করা। সেই কাজটাই করেছেন, এবং সেই সঙ্গে আসলে বলবো ফ্যালকন এবার কিন্তু একটা বড় সড়ো স্টেটমেন্ট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। বিগ কিল স্কোর দরকার যদি চ্যাম্পিয়ন রাশ খুব কুইক আনলক করতে হয়। True, but right now AG Globals against Vitality, and আমরা previous points আসে Vitalityর একটা দুর্দান্ত ফর্ম দেখেছিলাম, যদি আজকে দিনটাতে সেটা মিসিং। বাট রাইট নাও AG Global থেকে সাইফার সেও কিন্তু প্রিভিয়াস ম্যাচ একটা ট্রিপল এলিমিনেশন লাস্ট শোডাউনে আমাদের দেখিয়েছে। রাইট নাও ফ্লুক্সো ভার্সেস ইভোস, হোয়াইট টাইগার্স তারা এগেইনস্টে থাকবে ফ্লুক্সো। ব্রাজিল ভার্সেস ইন্দোনেশিয়া আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাবো, এবং একটা হিট লিস্টও কিন্তু দেখা যাচ্ছে একদম মাথার উপরে রয়েছে। ফ্লুক্সোরা কিন্তু হিট লিস্ট আনলক করেছিল নিজেদের থেকে, বাট রাইট নাও ইভোসদের এগেইনস্টে থাকবে তসিল M590 হাতে 1-4। ইভোস ট্রে কিন্তু জয়েন করবে তাকে তসিলস। এই মুহূর্তে 2v2 একটা স্প্লিটেশন মেইনটেইন করছে ইভোস। রাইট নাও রাশিয়া আপার গ্রাউন্ড থেকে কিন্তু বিএসকে একটা ভালো সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করছেন, এবং জিও খুব ভালোভাবেই তাকে কিন্তু
স্পট করেছে এবং সেও কিন্তু বেশ ভালো ড্যামেজ জোড়ার চেষ্টা করছেন। স্নাইপার লক করবে এই জায়গাটিতে অ্যাসল্টারকে, জিওকে, অ্যাজ জিওর কাছে এই মুহূর্তে AWM বা এরকম কোনো স্নাইপার গান দেখা যাচ্ছে না, বাট রাইট নাও ইভোস শর্ট রেঞ্জে অ্যাপিয়ার হবে, বেশ ভালো কিছু ড্যামেজ FPL এর থ্রো, রে শর্ট রেঞ্জে যেতে চাইবেন এবং শর্ট রেঞ্জে যাবেন রিভলভারের সাথে, ডাউন করবেন প্লেয়ার রে। এই জায়গাটিতে ক্লিন ডাবল এলিমিনেশন তুলে নেবেন। এইখান থেকে বব পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু বেশ ভালো ড্যামেজ জুড়েছিলেন। এখান থেকে ট্রিপল এলিমিনেশন নেবেন ইভোস। I guess এই মুহূর্তে তারা খুবই ফিয়ারলেস একটা দিচ্ছে, because they have already unlocked their champion rush, so do or die. বাট ফ্লুক্সো এই মুহূর্তে ববস তিনি কিন্তু রিভাইভ করতে আসছেন এবং তার কাছে কিন্তু আসলে 1200 টোকেন থাকবে। দ্যাট মিনস তিনি যে প্লেয়ারগুলোকে রিভাইভ করাচ্ছে, গান শূন্য অবস্থায় মাটিতে নামতে হবে প্রতিটা প্লেয়ারকে। এবং ফ্লুক্সোর অবস্থান পয়েন্ট টেবিলে আফটার 4 ম্যাচ তারা কিন্তু হ্যাশট্যাগ 12-এ। এটাও কিন্তু একটা ব্যাপার যে টিম ফ্লুক্সো স্টিল তারা কিন্তু একটা হোপ নিয়ে রয়েছে যে যে কোনো মূল্যেই কামব্যাক করতে হবে। হ্যাশট্যাগ 12 থেকে অ্যাটলিস্ট এমন একটা পজিশনে গিয়ে আসলে থামতে হবে যেখানে থাকলে ব্রাজিল আবারও তাদেরকে নিয়ে একটা বিগ চিয়ার করবে। অ্যাটলিস্ট ফ্লুক্সো ওভারকাম করতে পেরেছে, তেমনই একটা ব্যাপার কিন্তু আসলে দেখার অপেক্ষায় দলগুলো। বাট এই মুহূর্তে পিনা আরো একবার দলের সবচেয়ে ইম্প্যাক্টফুল সুপার সাব ঢুকেছেন, ড্যামেজ দিয়েছেন, আবারও 97 ডাবল ব্যারেল। ওকে, এই ফাইটটা আগের ফাইটই ছিল বটে, তবে সেই ফাইটের কথা নিয়েই আরো একবার আসলে মুখিয়ে যাচ্ছি। বারংবার সেম ফাইটটাই মনে পড়ছে। 1v3 এর ওই ক্লাচটা কি দুর্দান্ত ছিল এই দলটির তরফ থেকে, খুবই পারফেক্ট একটা 1v3। আসলে পিনা নিজের শোটা তিনি দেখিয়েছেন যে তিনি কেন আসলে ইম্প্যাক্টফুল সুপার সাব, এবং সেই জায়গায় কাজটুকু চালিয়ে যাবেন ফ্যালকনের জন্য আরো কিছুটা সময়। লোক 10টা কিল ইতিমধ্যে কমপ্লিট করেছে। এমন যদি রেসে থাকে, এখনো 44 জন প্লেয়ার সার্ভাইভ করছে লবিতে, এমন টেন্ডেন্সি নিয়ে যদি ফ্যালকন কন্টিনিউ করতে পারে, এই ম্যাচ থেকে যদি 25+ কিল স্কোর তারা বের করে নিতে পারে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আরো এক ধাপ টিম ফ্যালকনদেরকেও এগিয়ে রাখতে পারি। অ্যান্ড তার অন্যতম রিজন, তারা ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন, তারা জানেন এমন এনভায়রনমেন্টে আসলে এমন একটা স্টেজে নিজেরা এই জায়গা থেকে কতটুকু আসলে ক্যাপাবল, সেটাই চার্জ করবেন, চালাবেন। এই মুহূর্তে কিন্তু টিম আর কিউকে দেখতে পাচ্ছি দূর থেকে কিছু প্রেশার আসছে। লেটস সি সেই প্রেশারগুলো তারা কি করে হ্যান্ডেল করেন। একদম CRM কোর মেমোরি স্পোর্টস একদম উড়ে আসবেন, পয়েন্ট টেবিলে বটমে অবস্থান করছেন, একদম পয়েন্ট লিডে থাকা দলটি। রাইট নাও AG গ্লোবালস তারা কিন্তু 0 এলিমিনেশন নিয়ে রয়েছেন। একটা যে কোনো ফাইট এঙ্গেজমেন্টের জন্য আই গেস তারা রেডি এবং রিসোর্সও রয়েছে, বেশ কিছু ড্যামেজেস FGL রেপ্টেড রিদম থ্রো করবে তাদের ডিফেন্স ব্রেক করার জন্য। বাট আই গেস এই জায়গাটিতে আসলে কোনো ডিফেন্স ব্রেক করার প্রয়োজনই ছিল না AG গ্লোবালসের, বাট তারা কিন্তু খুবই কশিয়াস এখানটাতে। ইভোস তারা জোনের বাইরে কিছু বেশ ভালো কিছু ড্যামেজ নিতে নিতে ফার্মটোপিয়া হয়ে জোনের দিকে বা সার্কেলের দিকে অ্যাপিয়ার হবে কসিল, এনগট, রাসিয়া, রে। 4-4টির নাম একদম দারুণ ছন্দে রয়েছে। ট্রু টিম সিনার্জি, সিনক্রোনাইজেশন সব মিলিয়ে ইভোস আজকে যে গেম প্লেটা একদম ফার্স্ট ম্যাচ থেকে দেখিয়ে গিয়েছেন, এটাই প্রুভ করে যে তারা আসলে কতটা বদ্ধপরিকর এই মোমেন্টামে এসে এই চ্যাম্পিয়নশিপটা নিজেদের করে নেওয়ার জন্য। একদমই, এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু এই মুহূর্তে আসলে ইভোস আই গেস খুবই মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড যে দুটো টিমের এগেইনস্টে তারা বিগ ফাইট নিবে, দুটো টিমকে এনি হাউ আর্লি চেস করার জন্য কিন্তু তারা থাকবেন। তবে পেইনের এগেইনস্টে আরো একটা ফাইট শুরুটা কিন্তু পেইনের এগেইনস্টে হয়েছিল, এবার কিন্তু ফাইটে এঙ্গেজ হয়ে যেতে দেখতে পারবো। ইভোস থেকে এই মুহূর্তে নক হয়ে গেছেন কোসিএল, তবে কাউন্টার দিবেন রে। হোয়াট আ শো, পারফেক্ট ব্রো। এন্ড সেই সঙ্গে কিন্তু আমরা নোদাকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ট্রেবল ছুটছেন, হেলথের অবস্থা কিছুটা কমবে এবং নিজেদের এই প্লেসটা কিন্তু হারাতে হতে পারে ইভোসের যদি পারফেক্ট একটা দুটো গ্রেনেড চলে আসে। খুব কুইক কিন্তু ডিসিশন নেবেন, গো নক দিয়ে নেবেন। হোয়াট আ স্টার্ট ফ্রম দ্য সাইড অফ কোসিএল, পারফেক্ট টাইমে পারফেক্ট এন্ট্রি। এন্ড রাশিয়া তিনিও কিন্তু ক্লোজ পজিশনেই রয়েছেন, শর্ট রেঞ্জ যাবেন নোদা, একটা পারফেক্ট এন্ট্রি। রাশিয়া গট নক, বাট সেই সঙ্গে এটা একটা বিগ ট্র্যাপ ছিল। রাশিয়া জাস্ট এখানে রোম করছিলেন এবং বুঝে শুনেই কিন্তু টিম মেম্বাররা সেখানে ফায়দা লুফেছেন। সেই সঙ্গে পেইন এমন একটা বিগ ট্র্যাপে পা দিয়ে আর উঠে দাঁড়াতে পারেন কিনা প্রশ্ন কিন্তু এবার থেকে যায়। একদম রাইট নাও ফ্যালকন ভার্সেস ফ্লুক্সো শর্ট রেঞ্জে চার্জ করবেন M590, বা ডিমিট্রি রয়েছে ওই জায়গাটিতে উঠে করতে পারেন বব যে কোনো মুহূর্তে। পিনা চার্জ করছেন, ট্রিপল এলিমিনেশন নিয়েছিল প্রিভিয়াস ডেতে, এন্ড এই ম্যাচেও কিন্তু ফার্স্ট পারফেক্ট একটা পারফরম্যান্স ছিলেন। বাট রাইট নাও ডিমিট্রি প্লেড রিয়েলি ওয়েল, আই গেস। নো ওয়ে, ফ্যালকনকে একটা শাটডাউন, এত বড় একটা এলিমিনেশন নিয়ে শুরু করেছিল, জাস্ট ফিল হচ্ছিল যে ইটস নট এন্ড আনটিল ইটস এন্ড, আই গেস ফ্যালকনের সাইড থেকে। বাট রাইট নাও ফ্যালকনকে যেই বড় একটা ধাক্কা, আই গেস ডিমিট্রিকে এই মুহূর্তে ব্যান করবে ফ্যালকন। না, ফান পার্ট, বাট এমন ইচ হার্টবিট।
এক্স্যাক্টলি এন্ড এমন Game একটা it risky সিচুয়েশনে এমন ভাবে আসলে পা পিছলে যেতে হবে ফ্যালকন হয়তো বা ভাবতে পারেনি বাট জাস্ট ভাবুন যে ফ্যালকন কি গতিতে ছিলেন এই গতিটা ধরে রাখতে পারলে যদি কোনোভাবে প্ল্যানটা এক্সিকিউট করতে পারতেন এফএক্স এর এগেইনস্টে তাহলে আসলে কত বড় একটা স্কোর তারা আসলে এত মিড গেমেই নিয়ে ফেলতে পারতেন বাট সেটা সম্ভব হয়নি ভাইটালিটি আর একবার ওয়েট করছেন ভাইটালিটিরা কিন্তু এই ম্যাচগুলো বা একদম মিড গেম বা এন্ড গেমে এসে কিন্তু তারা বড় বড় শো গুলো দেখায় পুরো লবির শো স্টিল করেন তারা ড্রাগন ইস্পোর্টস আরো কিছুটা সময় হোল্ড করবেন ড্রাগন ইস্পোর্টস প্লেসমেন্ট ওরিয়েন্টেড খেলছেন লাস্টে গিয়ে কিলের কিন্তু বেশ ভালো একটা রেস তারাও পেতে পারেন বাট ভাইটালিটি ভার্সেস ড্রাগন একই কম্পাউন্ডে হোল্ড করছে কোর ম্যামডি ইস্পোর্টস এইজি গ্লোবাল সেম সাইডের ফাইট ঠিক আমরা কিন্তু আসলে পয়েন্ট রাশ বলুন কিংবা তার আগের ম্যাচগুলো নকআউট স্টেজেও কিন্তু সেম টাইপ অফ রোটেশনে পৌঁছতে দেখেছি ভাইটালিটি বলুন কিংবা ড্রাগন কোর ম্যামডি ইস্পোর্টস এবং সেই সঙ্গে পেইন এইজি গ্লোবাল এই দলগুলো আসলে তাদের রোটেশন নিয়ে কিন্তু অনেক বেশি কাজ করছে জাস্ট বলতেই হবে আর কিউ এই ম্যাচে কিন্তু খুব একটা পয়েন্ট স্কোর এখনো কালেক্ট করতে পারেনি প্লেসমেন্টের দিকেই কিন্তু তাদের নজরটা হয়তো বা এই মুহূর্তে থাকছে বাট কিলে ফোকাস করতে হবে কারণ 25 স্কোর দরকার তাদের চ্যাম্পিয়ন রাশ আনলক করতে যে স্কোরটা এই ম্যাচে করতে পারলে ভালো নয়তো আরো একবার কিন্তু অনেক বেশি এগিয়ে যাবে ইভোলভ ইস্পোর্টস এইজি গ্লোবাল ফাইট কিন্তু এখন পর্যন্ত খুব একটা বড় পরিসরে এঙ্গেজ হয়নি সবগুলো টিম নিজেদের পজিশন বানাচ্ছে প্লেয়াররা তাদের অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করছে যে কোনো মুহূর্তেই একটা শট থেকে কিন্তু পুরো লবিতে একটা বড় সড়ো রণক্ষেত্র তৈরি হবে আরো একবার ফ্লুক্সো ভার্সেস বুড়িরাম ইউনাইটেড ফাইটস তো স্টার্ট হয়ে যাবে একদিকে থাইল্যান্ডের সবচাইতে সেরা দল অন্যদিকে রয়েছে ব্রাজিলিয়ান মনস্টার ফ্লুক্সো একটা বড় কামব্যাকের অপেক্ষায় তবে একটা ট্রেবল ফ্রম ববস বাট গেটাই তিনি কিন্তু সেটা রিসিভ করবেন ব্যাক টু ব্যাক বেশ কিছু ফ্ল্যাশ ফ্রিজের ব্যবহার বুঝে গিয়েছেন বুড়িরাম যে এবার একটা বড় তাদের উপরেও কিন্তু ঝড় বইতে চলেছে সেটা যদি আগে থেকেই আজ করতে পারে একটা 4v4 এর হিউজ ব্যাটল আমরা দেখবো এই জায়গায় একদম শর্ট রেঞ্জে অ্যাপিয়ারেন্স করছেন কিন্তু এই জায়গাটাতে ফ্লুক্সো ওয়াসানা তোরি M590 না কিন্তু থ্রো করছেন গ্রেনেড একটা গ্রেনেড গেম চেঞ্জার হতে পারে বেশ কিছু ড্যামেজ কিন্তু ফ্লুক্সো নিয়েছে জিও শর্ট রেঞ্জে অ্যাপিয়ার হবেন এই জায়গাটিতে জোয়েনা এবং ওয়াসানা চার্জ করছেন এই জায়গাটিতে ম্যাক্সিমামের ভালো কিছু ড্যামেজ জোয়েনা থ্রো করবেন এই জায়গাটিতে বাট M590 চার্জ করছেন ফ্লুক্সো দুটো প্লেয়ার ডাউন হয়ে যাবে লাস্ট প্লেয়ার হোল্ড করবেন জিও বাইরে যাবেন বেশ ভালো ডিফেন্স ছিল ওয়াসানা চেস করবেন এই জায়গাটিতে বুড়িরাম ফার্স্ট ম্যাচে বারমুডাতে পারফেক্ট একটা এন্ট্রি বাট রাইট নাও ফ্লুক্সো এগেইনস্ট কিন্তু একটা মনস্টার গেম প্লে প্রোভাইড করেছে উইদাউট লুজিং এনি ম্যান পাওয়ার তারা কিন্তু এই জায়গায় গোটা ফ্লুক্সোকে একদম এলিমিনেট করেছে বুড়িরাম স্টিল অ্যালাইভ I guess right now এইরকম ফিল হচ্ছিল বাট আপার গ্রাউন্ড থেকে কিন্তু বেশ ভালো কিছু ড্যামেজেস আসছে বুড়িরামকে গেট কিপিং করে অ্যান্ড সেই ড্যামেজগুলো কিন্তু জুড়ে যাচ্ছেন একের পর এক এইজি গ্লোবাল সিআরএম এর মতো স্কোয়াডগুলো সো ওয়াচ আউট ইভোস স্টিল হোল্ড করবেন এই জায়গাটিতে সর্বোচ্চ সংখ্যক রাশিয়া তাদের কাছে রয়েছে অ্যান্ড ব্যাক টু ব্যাক কিন্তু স্নাইপিং শট কিছু অ্যাকুরেট শট ইভোস ফসিল করবেন এখান থেকে একের পর এক অ্যান্ড রাশিয়া RRQ along with Fossil, I guess that's it for them. এক্স্যাক্টলি অন দ্য আদার সাইড টিম বুড়িরাম ইউনাইটেড তারাও একটা যথেষ্ট প্রেশার আই গেস খুব একটা বড় সময় তারা এই মুহূর্তে থাকতে পারবেন না বলতে #7 অনিবার্য হয়েছে তাদের জন্য টিম ভাইটালিটি স্টিল ওয়েটিং ওপেন গ্রাউন্ডে কিন্তু তাদের জন্য যথেষ্ট প্রেশার মাল্টিপল সাইড থেকে মাল্টিপল টিম প্রেশার তারা ফেস করবেন তবে ইভোস ইস্পোর্টস কোর মেমোরির উপরে যথেষ্ট বড় একটা আক্রমণ চালানোর জন্য প্রস্তুত এইজি গ্লোবাল ভার্সেস টিম ভাইটালিটি আরো একটা ফাইটের মুহূর্ত লাস্ট জোনের এই ব্যাটলগুলো খুবই ইন্টেন্সিভ এবং সেই জায়গায় কিন্তু এই মুহূর্তে চিহ্নয় তিনি কিন্তু একদমই সামনে থেকে চলে গেলেন তবে বুঝে উঠতে পারেননি টিম ভাইটালিটি থেকে ট্রেবলের প্রেশারগুলো একদমই কিন্তু মানিয়ে উঠতে পারবেন না তারা কোসিএলের আরো একটা ড্যামেজ কিল নক হয়ে গেছে এজি গ্লোবাল সেখানে ফিনিশ করার ডিসিশন নেবে এবং সেই সঙ্গে ভাইটালিটির অবস্থা খুবই করুণ লুক এট দ্য কিল অ্যামাউন্ট অফ টিম ইভোস এন্ড দে হ্যাভ অলরেডি heard him very good kill amount AG Global wait করছেন with 4 man power এই ম্যাচটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাদের জন্য 17 পয়েন্টের একটা বিগ লিড দরকার তাদের জন্য শেষ হয়ে যাবে কোন নাম্বার Esports still alive team AG Global 4 teams are still surviving and surprising একটা ফ্যাক্ট হলো এই ম্যাচ স্টিল ড্রাগন Esports নিজেদের এই মুহূর্তে কিন্তু বেশ বড় সড়ো একটা সার্ভাইভিং মুডে দেখা যাবে ইয়াসারের সাইড থেকে ডিউকে নক করা হলো ইভোসের জন্য এটা ইজি টার্ম রাশিয়া যদি একটা স্কোর এখান থেকে বের করতে পারে তবে কিন্তু খুবই ইজি হবে ইভোসের জন্য আরো একটা বুইয়ার ম্যাচ ক্রিয়েট হতে পারে এই জায়গায় বাট ইয়াসিন তিনি কিন্তু কোফিলকে থামাবেন ফিনিশ করবেন এই ম্যাচে এই জায়গা থেকে কোনো দলকে বাঁচিয়ে ফেরাটা সম্ভব নয় লাস্ট জোনে চারটে দল হেড টু হেড এঙ্গেজে কিন্তু জড়িয়ে রয়েছেন
একদম ইভোস এইচডি গ্লোবাল লস এন্ড ড্রাগন একদম প্লেসমেন্ট ওরিয়েন্টেড গেম প্লে প্রোভাইড করা ড্রাগন স্টিল অ্যালাইভ অ্যালোসদেরকে উদ্দেশ্য করে ড্রাগনের বেশ ভালো কিছু ড্যামেজেস বাট রাইট নাও আই থিংক এইচডি গ্লোবাল তারা চার্জ করতে চায় এই মুহূর্তে ড্রাগনদেরকে বাট খুব ভালোভাবে কিন্তু ইয়াসির এই জায়গাটিতে গেট থেকে লক করেছেন এবং নিচের দিকটাতে রয়েছে নজর অ্যালোসদেরকে উদ্দেশ্য করে বেশ ভালো ড্যামেজ এইচডি গ্লোবাল থেকে সাইফা অ্যালাইভ রাইট নাও দ্য ব্যাটল বিটুইন এলওএস অ্যান্ড ইভোস রাশিয়া ওই জায়গাটিতে থাকবেন শর্ট রেঞ্জে বেশ কিছু ভালো স্নাইপিং দেখানোর চেষ্টা চলছে জেনারেল তিনিও রয়েছেন এই জায়গাটিতে নিজেদের জন্য একটা পারফেক্ট বুইয়া মোমেন্ট সিকিউর করার জন্য এবং দিস ইজ দ্য টাইম আই গেস কারণ এই জায়গায় ড্রাগনদেরকে খুব সহজেই কিন্তু তারা শর্ট রেঞ্জে দ্রুত নিতে পারবেন কারণ ড্রাগনদেরকে খুব একটা দেখা যাবে শর্ট রেঞ্জ ফাইট এনগেজ করতে বাট রাইট নাও ড্রাগন A1-2 করে রিউজ হবে বেশ কিছু প্লেয়ারের স্কিল কিন্তু এই জায়গাটিতে অফ থাকবে ইয়াসি চেষ্টা করছে বেশ কিছু ডিস্টেন্স মেক করতে নিজের জন্য কিছু সময় বাই করে নিচ্ছেন এই জায়গাটিতে এলওএস থেকে রিস্ট্রি অলরেডি ডাউন করবেন প্লেয়ার ইয়াসিকে ইউ উইল আউট অফ নোওয়্যার চার্জ করবেন ইয়াসিকে ডাউন করবেন রাওয়ান রাইট নাও একটা সুইং মুভ সংঘর্ষ ইভো স্ট্রেট স্টিল অ্যালাইভ উইথ রাশিয়া এন্ড এইমবট 60 elimination with them and Eagles I guess that's another booyah for them great short range damage but what একটা ভালো knock Elos the তরফ থেকে রাওয়ান still alive and MG6 still alive Russia, last moment of fighting. Russia, you can do it, buddy. A more the double sniper hold Corbin. Damage the start Corbin, but no chance. MD6 says goodbye, Evolves. And on একটা সময় পর ব্রাজিলের কাছে একটা বড় বুইয়া এটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ব্রাজিলিয়ানরা টিম লস সেজ ইয়েস এবার খেলা জমবে এবার মজা জমবে তবে কথা হচ্ছে একটা বিগ ম্যাচ কিন্তু তাতেও বের করেছে ইভোস স্পোর্টস বাট চিয়ার করতে দেখা যাবে এই মুহূর্তে লসদেরকে সবগুলো প্লেয়ার কিন্তু এবার অনেক বেশি উল্লাসে মাতবেন তবে এখনই উল্লাস করা যাবে না এত আর্লি সেলিব্রেট করা যাবে না কারণ তারাও কিন্তু এখন পর্যন্ত ঢুকতে পারেনি টপ 6 এর মধ্যেও এই ম্যাচটা তাদেরকে আসলে অনেক বেশি হেল্প তো করবে উপরে উঠতে তবে যাই করেছেন রাশিয়া এবং পুরো ইভোস স্পোর্টস এর প্লেয়াররা লিটারালি এই শোটা স্টিল করেছে এমন একটা গ্রাউন্ডে রিয়াদের মাটি কমপ্লিটলি এবার ইভোসদের ফেভারেই কিন্তু থাকছে ফর শিওর right now I guess Booyah Misolo Russia quite happy because already the champion rush format unlock হয়ে গিয়েছে এবং এই ম্যাচ সোলারা I guess তাদের টার্গেটেড ম্যাচ হবে একটা বুয়ার জন্য বাট এলওএস they played really well I guess ওই জায়গাটিতে একই সাথে ড্রাগনদেরকে হোল্ড করছিলেন তারা এবং সাথে ইভোসদেরকেও এবং পুরো এনভায়রনমেন্টটা কিন্তু এই মুহূর্তে আসলে খুবই দুর্দান্ত দেখতেই পাচ্ছি একদমই ভেন্যু থেকে লসের একটা বুইয়ার পরে ব্রাজিলিয়ান ফ্যান বেস দে আর টু মাচ হ্যাপি নাও অ্যান্ড সেই সঙ্গে আমরা কিছু যদি আমরা গ্লিমস দেখে ফেলি ম্যাচের যেখানে দেখতেই পাচ্ছেন ড্রাগন লাস্ট মোমেন্টে কিন্তু খুবই ভালো কিছু ব্যাটল এঙ্গেজ হয়েছিলেন বাট ওই জায়গায় লস দেখুন আর্লি ফাইটে যদি ইভোস জড়াতো তবে ইভোস কিন্তু #2 ছুতে পারতেন না এই দুটো টিমের মাঝখান থেকে বাট ইভোস সবার শেষে ফাইটে জড়িয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে আসলে লসদের কথা বলবো খুবই দুর্দান্ত ছিল রাওয়ান এবং রাওয়ানের একের পর এক ব্যাক টু ব্যাক ডাবল উডপেকার হেডশট ওটা খুবই পারফেক্ট ছিল ওই জিনিসটাই কিন্তু আসলে শোটা স্টিল করেছে লস খুবই পারফেক্ট একটা ম্যাচ বের করলো সেই সঙ্গে আমরা কিন্তু আসলে পঞ্চম ম্যাচের সমাপ্তিটাও ঘোষণা করে দিয়েছি এখনো বাকি রয়েছে আরো কিছু ম্যাচ এখনো বাকি রয়েছে চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাট আনলক হওয়ার পরবর্তী ম্যাচ যে ম্যাচটি হবে I guess এই ম্যাচটি হবে ইভোস টার্গেটেড ম্যাচ দেখো আমি আসার পর বলছিলাম যে ব্রাজিলিয়ান টিমদের একটা ভরাডুবি চলছে সি দে আর অলরেডি ইন আ ফর্ম অর ইন আ ট্র্যাক অলরেডি তারা কিন্তু এই মুহূর্তে চলে এসছে একটা বুয়া নিয়ে এলওএস এর পারফেক্ট একটা এন্ট্রি অ্যান্ড এই ম্যাচটি ইভোসদের জন্য অলরেডি চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাট আনলক হবে প্রথম টিম যারা চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাট আনলক করেছে যদিও তাদের সাথে কিন্তু আর কেউ একদম ক্লোজেস্ট ইনাফ তারাও কিন্তু এই ম্যাচই আই গেস সোলারাতেই তারা হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন রাশ আনলক করে ফেলবেন যদি না আসলে ইভোসদের মতো লাক হয় লাইক 1 পয়েন্টের জন্য তাদের চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাট আনলক না হয় বাট আই গেস এই ম্যাচটি সোলারা কুইক ম্যাচ আমরা জানি খুবই ফাস্ট ফেস অনেক এতদিন ধরে বলেই আসছি এবং বলে যাবো বিকজ অবভিয়াসলি সোলারা খুবই কুইক এক ফরম্যাট ম্যাচ
ম্যাপ আমরা বলে থাকি, কারণ সোলারাতে স্লাইড রেল থাকে, যে কোনো জায়গা থেকে মুভ করা যায়। সো দ্যাটস ওয়াই আই গেস ইভোসদেরকে টার্গেট করা আরো ইজি হবে, এবং এই ম্যাচে আসলে দেখতে হবে যে ইভোসদেরকে টার্গেট করে তাদের ড্রপ লোকেশনে কারা যায়। বাট রাইট নাও উই হ্যাভ আওয়ার রিয়াকশন, যে মুহূর্তে অ্যালোস আসলে বুয়াটা কন্ট্রোল করলেন তাদের রিয়াকশন কেমন ছিল দেখতে পাচ্ছিলাম। লাস্ট মোমেন্টে বেঁচে ছিলেন কিন্তু রাওয়ান এবং এমটি, এবং তারা দুজন মিলে কিন্তু এই পুরা সিনারিওতে কন্ট্রোল করেছে এগেইনস্ট এনবট এন্ড রক্সিয়া। ফার্স্টে রাইসওয়েকটা এই জায়গাটিতে ডাউন করেছিলেন এমটি, দেন লাস্ট ব্লো, এবং সেটাও কিন্তু এমটির তরফ থেকেই ছিল। ডাবল এলিমিনেশন সিকিউর করেছে তার নিজের টিমের সহায়তায়, এবং শেষমেশ একটা প্রথম বুয়া অ্যালোয়েসদের। একদম। এবং অ্যালোস এই বুয়াটা কমপ্লিট করতে পারলেও দেখুন আমরা শুরু থেকে ফাইটগুলো ঠিক কেমন দেখেছি। #1 ভার্সেস 12, #2 ভার্সেস 11, ফাইটগুলো আসলে টেবিল টপার ভার্সেস টেবিলের বটম লিস্ট থাকা টিমগুলোর সঙ্গে হয়েছে। সো সেক্ষেত্রে আসলে বিবেচনা করলে মিডে থাকা টিমগুলো কিন্তু আসলে যথেষ্ট সময় পেয়েছে প্লেসমেন্ট এবং জোন টু জোন মুভ করার ক্ষেত্রে, এবং শেষ দিকে এসে কি দেখেছি আমরা, ভাইটালিটি সেফ জোনে মুভ করেছে টিম ড্রাগন স্পোর্টস। লং টাইম কিন্তু আসলে তারা হোল্ড করেছিল, তারা কিন্তু নিজেদের মুভগুলো কোনোভাবেই বুঝতে দেয়নি কোনো টিমকে। একটা কম্পাউন্ড হোল্ড করে কতটা সময় দাঁড়িয়ে থাকা যায়, কতটা সময় অবস্থান করা যায় একটা প্লেসমেন্ট পয়েন্টের জন্য, তার কিন্তু আসলে একটা অনন্য উদাহরণ হয়েই থাকবে ড্রাগন স্পোর্টসদের এই পঞ্চম ম্যাচের পারফরমেন্স। তবে আসলে যদি পয়েন্ট নিয়ে কথা বলেন, পঞ্চম ম্যাচ শেষে যদি পয়েন্টের প্রেডিকশনেও চলে যান, তার আগেই কিন্তু আমরা ম্যাচ র্যাঙ্কিংই বলে দিতে পারি, যেখানে 27 পয়েন্ট এসেছে ইভোস স্পোর্টসদের, লস 26, অ্যান্ড সেই সঙ্গে এজি গ্লোবাল 17 পয়েন্ট প্রয়োজন ছিল এজি গ্লোবালদের চ্যাম্পিয়ন রোশন লক করতে, যেটা তারা এই ম্যাচে করতে পারেনি। দ্যাট মিনস সেফ সাইডের হচ্ছে ইভোস স্পোর্টস, বাট লুক ফালকনের 10টি পয়েন্ট শুধুমাত্র কিল থেকে এসেছে, প্লেসমেন্টের একটি পয়েন্টও তারা পাননি। 8 পয়েন্ট নিয়ে পেইন গেমিং #6 এ, বাকি টিমগুলো কিন্তু সিরিয়ালি থাকবে বিলো 10 পয়েন্ট নিয়ে #7 to 12 এ, ভাইটালিটি, বুরিরাম, ফ্লুক্স ওদের মতো দলগুলো। একদম আই গেস ফ্লালকন একটা ভালো স্টার্ট করেছিল নেক্সট রাতে, বাট বেশ ভালো কিছু পয়েন্টস তুলছিল, বাট শেষমেশ তাদেরকে কিন্তু একটা ব্রেক থ্রু দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই জায়গাটিতে ফ্যালকন যদি আরো কিছুক্ষণ সার্ভাইভ করতে পারতো এবং তারা যদি একটা বিগ ম্যাচ বের করতে পারতো, তাহলে কিন্তু চ্যাম্পিয়নের এই রেসটাতে আগে ভাগে তারা হচ্ছে এন্ট্রি করতে পারতো। বাট রাইট নাও কি প্লেয়ার্স চলে এসেছে, যেখানে প্রথমেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইভোস থেকে রেকে, যিনি কিন্তু 4806 হিলিং পাওয়ার নিয়ে রয়েছেন, এবং এমটি তিনি কিন্তু ডিস্টেন্স ট্রাভেল করেছে 3099, দ্যাটস ওয়াই তিনি একজন কি প্লেয়ার্স, অ্যান্ড রেস্কিউ করেছে 6 বার, দেখতে পাচ্ছিলাম রিগবি 245, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই তাকেও কিন্তু দেখা যাচ্ছিল। এবং ইভোস থেকে দুটো প্লেয়ারকে আসলে কি প্লেয়ার্স হিসেবে দেখা যাচ্ছিল, অ্যাজ তারা হচ্ছে একটা পারফেক্ট মাইলস্টোন স্পর্শ করেছে, যেটা আসলে বাকিরা করতে পারেনি। একদম। এবং সেই সঙ্গে আসলে ম্যাচ স্ট্যান্ডিং আমরা কিন্তু আসলে আফটার 4 ম্যাচ বলছিলাম যে একটি পয়েন্ট প্রয়োজন টিম ইভোস স্পোর্টসের, যেটা আসলে শুধু একটি পয়েন্টের ম্যাচ তারা খেলেনি, তারা এমন একটা বিগ ম্যাচ খেলেছে যে ম্যাচটার জন্য হয়তোবা পুরো লবি প্রস্তুত ছিলেন না যে এত বড় ম্যাচ চলে আসবে, বাট না, এসেছে। এমন হওয়াটাই সব পসিবল, কারণ আসলে বড় বড় স্টেটমেন্ট দিয়ে এসেছে, এবং সেই স্টেটমেন্ট আসলে দেখিয়ে যাচ্ছে টিম ইভোস স্পোর্টস। তার জন্য তো একটা হ্যাটস অফ বলা যেতেই পারে, বাট ওভারঅল র্যাঙ্কিং এ 100 ছুঁয়েছে ইভোস স্পোর্টস। ইভোস স্পোর্টস with 106 point, and look at the point of AGAL. একদম দুটো বুয়া 76 পয়েন্টস নিয়ে থাকবেন তারা, RRQ 59 পয়েন্টস, মুভিস্টার R7 52 পয়েন্টস নিয়ে থাকবে #4 এ, LOS একটা পারফেক্ট ম্যাচ 48 পয়েন্টসে নিয়ে তাদেরকে কিন্তু #5 এ পৌঁছে দিয়েছে। পেইন গেমিং 47 পয়েন্টস নিয়ে থাকবেন একদম #6 এ। বিলো 6 আমরা দেখতে পাবো বুরিরাম ইউনাইটেড, ড্রাগন, টিম ভাইটালিটি, টিম ফ্যালকনস, কোর, মেমোরি এবং ফ্লুক্সোকে ক্রমান্বয়ে। বাট একটা ব্যাপার ড্রাগন স্পোর্টসের ব্যাপারে মেনশন করতে হবে, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দে আর প্লেইং ইন EWC 2025, অ্যান্ড তারা কিন্তু মিডল ইস্ট এশিয়া থেকে এসেছে, এক্সকিউজ মি। সো প্রথমবারের মতো এসে ফাইনালে কোয়ালিফাই করা এবং এখানে এত ভালো খেলা, এর একমাত্র সিক্রেট কিন্তু তাদের পজিশনিং এবং তাদের হচ্ছে ফরমেশন, এবং তারা যেভাবে রোটেট করে, তাদের প্রত্যেকটা রোটেশন দেখবে যে খুবই প্লেসমেন্ট ওরিয়েন্টেড। এবং বারমুডা থেকে শুরু করে আমরা কিন্তু প্রথম বারমুডা ম্যাপে কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম যে ইভোসদের সাথে তারা একটা কম্পাউন্ড শেয়ার করছিল, ভেন্ডিং এর ঘরটা যেটা ছিল প্লান্টেশনের ঠিক পাশে ওই জায়গাটিতে, বাট তারা কিন্তু ফাইট এঙ্গেজ করছিল না। তারা পুরোপুরি কিন্তু একটা প্লেসমেন্ট ওরিয়েন্টেড গেম প্লে প্রোভাইড করে এলিমিনেশনের থেকে বেশি, এবং তার দরুনই কিন্তু তারা এত দূর চলে এসেছে। এবং টু বি অনেস্ট তাদের এই রোটেশন, তাদের এই যে প্ল্যানিং স্ট্র্যাটেজি আসলেই ওয়ার্ক করছে। অ্যাটলিস্ট তারা ফ্যালকনসের উপরে রয়েছে এই মুহূর্তে পয়েন্ট টেবিলে।
একদম। এবং সেই সাথে আসলে বলব যে দেখুন অনেকগুলো দলই কিন্তু আসলে এই ওয়ার্ল্ড স্টেজে ডেবিউ ম্যাচ হয়েছিল এই স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2025 এর ধরুন ফ্রি ফায়ার স্টেজ থেকে বা ফ্রি ফায়ার সেগমেন্ট থেকে অ্যাট লিস্ট। তবে সেক্ষেত্রে টিম ড্রাগন স্পোর্টস আসলে তাদের কতটা লাকি টিম তারা দেখুন প্রতিটা দিন প্রতিটা ম্যাচ তারা কি সুন্দরভাবে শেষ জোন পর্যন্ত খুব বেশি যে ডমিনেটিং টিম খুব বেশি যে ডমিনেট করার সুযোগ পেয়েছে বা আমরা দেখতে পেয়েছি তেমনটি নয়। তবে যা প্রয়োজন যতটুকু দরকার যেভাবে খেললে আসলে একটা ব্যালেন্স গেম তৈরি হয় তেমনটাই কিন্তু তারা চেষ্টা করছেন এবং সেক্ষেত্রে তাদের প্লেসমেন্ট পয়েন্টটা কিন্তু যথেষ্ট তাদেরকে হেল্প করছে। ম্যাক্সিমাম টাইম তারা কিন্তু অধিকাংশ প্লেসমেন্ট পয়েন্টগুলো নিয়ে নিচ্ছে। বুইয়া করুক না করুক ইট ডাজন্ট ম্যাটার ফর দেম। তাদের দরকার #2 #3 এর ওই প্লেসমেন্ট পয়েন্টগুলো যেগুলো তাদেরকে কিন্তু একটা বড় উচ্চ স্থানে রাখতে পারবে। কিন্তু এই যে ফালকন স্পোর্টস যারা গত টুর্নামেন্ট গত আসরের চ্যাম্পিয়ন ছিলেন এবার তাদের হাত থেকে কি আসলে হাত ছাড়াই হয়ে যাচ্ছে? কারণ 106 পয়েন্টের একটা ম্যাচ ইভোস স্পোর্টস কাউকে বিন্দুমাত্র ভয় পাচ্ছে না, কাউকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করছে না। নেক্সট ম্যাচ শুধুমাত্র ইভোস স্পোর্টস এর জন্য চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ম্যাচ। বাকি 11টা দল নেক্সট ম্যাচে ইভোসকে না ঠেকাতে পারলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এবার এই টাইটেলটা ধরে রাখতে পারবে না এই ফালকন স্পোর্টস কিংবা লবির অন্য কোনো দল। সত্যি কথা বলতে অ্যাজ আ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আমরা ফ্যালকনসকে দেখেছি পয়েন্ট টেবিলের টপে থেকে ফাইনালে কোয়ালিফাই করতে। রাইট নাও ফ্যালকনদের এই অবস্থা আসলে সত্যি কাম্য নয়। আমরা চাই ফ্যালকন একটা মানে স্ট্রংগেস্ট কামব্যাক দিক আমাদেরকে। আমরা ফ্যালকনদেরকে একটা স্ট্রংগেস্ট কামব্যাক দিতে দেখতে চাই। বাট ইভোস ডিভাইন আজকের দিনটাতে এসে তারা সব সমীকরণ একদম এলোমেলো করে দিচ্ছেন। তাদের প্রত্যেকটি প্লেয়ার এমনভাবে খেলছে আই গেস তারা তাদের ফুল স্ট্রেংথ এই জায়গাটিতে অ্যাপ্লাই করেছে। রাসিয়া, রে, এমগড প্রত্যেককে মনে হচ্ছে যে তারা আসলেই একটা পারফেক্ট সিনার্জি মেনটেন করে খেলছেন। অ্যাজ আ চ্যাম্পিয়ন টাইটেল হোল্ডার তারা ওই টাইপের গেম প্লে প্রোভাইড করছে। তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা মুভমেন্ট আমাদেরকে ফিল করাচ্ছে যে তারা এই জায়গাটিতে এত সহজে চ্যাম্পিয়ন টাইটেলকে হাতছাড়া করতে দিবে না এবং নাথিং ইজ গ্রান্টেড এভরিথিং ইজ আর্নড। এই ব্যাপারটা বা এই টাইটেলটা আই গেস ইভোসের ক্ষেত্রে খুব ভালোভাবে ফিট ইন হবে কারণ তারা এইভাবেই কিন্তু প্রুভ করেছে নিজেদের জায়গাটা তারা আর্ন করেছে। দ্যাটস ওয়াই আই গেস লাইমলাইট বা স্পটলাইট তাদের উপরে। একদমই। তবে এই মুহূর্তে কিন্তু আসলে সিট বেল্ট বেঁধেছে দলগুলো। তবে আসলে বলতেই কিন্তু আসলে ম্যাচ পয়েন্ট টিম এই মুহূর্তে ইভোস স্পোর্টসকে দেখা যাবে রাইজ অ্যাবভ ইভোস। অ্যান্ড সেই সঙ্গে একটা কথাই বলতে চাই ইভোস স্পোর্টস এবার কি আসলে মাল্টিপল টাইপ অফ ক্ল্যাশ তাদের ফেস করতে হয় কিনা সবগুলো দল কিন্তু মুখিয়ে রয়েছে। বাট লুক স্টুডিওর মতো একটা সেফ প্লেসে কিন্তু থাকবে ইভোস স্পোর্টস। এই দিকটাতে কিন্তু এন্ট্রি হতে পারে 2-3টে জায়গা থেকে যেমন দি হাব থেকে বুড়িরাম ইউনাইটেড কিংবা ব্লুমটাউন থেকে টিম কোর মেমোরি স্পোর্টস XKOG তারাও কিন্তু চলে আসতে পারে। অন্যদিকে ক্ল্যাশের কথা যদি বলা হয় এই লবিতে খুব একটা কিন্তু ক্ল্যাশ ফেস করছে না কোনো দল। লেটস সি আসলে এই ক্ল্যাশ ফেস না করার কারণে আসলে কতটা দেরিতে দলগুলোর এলিমিনেশন ঘটে। সবগুলো দলই চায় আসলে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে। এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিটি দলের অবস্থা একদম এবং অলরেডি কিন্তু একটা হিট লিস্ট আনলক করে ফেললেন এই জায়গাটিতে। মজবিয়াকে করতে হবে এলিমিনেট আই গেস পজিশনটা জেনে ফেললেন এই জায়গাটিতে ইভোসরা। অ্যান্ড অন্যদিকে LOS তারাও কিন্তু একটা পারফেক্ট আমি বলবো যে সেফ ল্যান্ডিংয়ে রয়েছে উইন মিলের মতো একটা ড্রপে এখান থেকে কিল ভালো করে লুটপাট করে তারপরে কিন্তু মুভ করতে পারবে খুবই ইজিলি। বাট প্রিভিয়াস ডেতে আমরা পয়েন্ট রাশে দেওয়া হবে কিন্তু একটা ভালো ক্ল্যাশ ল্যান্ড দেখেছিলাম। বাট রাইট নাও ওই জায়গাটি কিন্তু একদম বুড়িরামের দখলেই থাকে। আই গেস আজকের দিনটাতে কোনো রিস্ক কেউ নিতে চাচ্ছে না। বাট এই ম্যাচটা কিন্তু এজি গ্লোবালের ম্যাচ। তারা চাইবে 4টি পয়েন্ট গ্যাদার করে একটা 80 হিট করতে। অ্যান্ড সেম গোস ফর RRQ তারাও চাইবে যে একটা 20+ একটা কিলসের বা 20+ একটা পয়েন্টস করতে পারলেই কিন্তু তাদের চ্যাম্পিয়ন রাশ পয়েন্টটাও বা চ্যাম্পিয়ন রাশ ফর্মেটটাও কিন্তু তাদের জন্য আনলক হয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু টিম কিন্তু একই সাথে চাইলে এই ম্যাচটাতে আনলক করতে পারে নিজেদের সেই চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাট অ্যাক্টিভেট করতে পারে। একদম। এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেশনের ক্ষেত্রে ইভোস তো অলরেডি করে ফেলেছে তাদেরকে কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে দেখতেই পাচ্ছি। বাট এজি গ্লোবাল RRQ মোবিস্টার R7 এই ম্যাচটা কিন্তু তাদের কাছে আসলে হাই পসিবিলিটি রয়েছে। লেটস সি তারা সেইগুলো কন্ট্রোল করতে পারে কিনা। রেকে উদ্দেশ্য করে যথেষ্ট ড্যামেজ বুড়িরাম ইউনাইটেড ভার্সেস ইভোস স্পোর্টস ফাইট স্টার্ট হয়ে গেছে। জয়নাকে উদ্দেশ্য করে কৌশল যথেষ্ট ড্যামেজ জুড়ে দিয়েছে। ডিভাইড হয়েছে টিম বুড়িরাম ইউনাইটেড। এটা খুবই স্ট্র্যাটেজিক্যাল মুভ এবং এটাকে বুঝতে যদি না পারে ইভোসদের জন্য
খুব একটা ইজিয়ার হবে না এই ম্যাচটি। এই ম্যাচ বুইয়া হলে ইভোজের চ্যাম্পিয়ন টাইটেল, নয়তো আরো একবার সুযোগ পাবে বাকি দলগুলো আরো একটা বার চ্যাম্পিয়নের ফর্মেট আনলকের জন্য পয়েন্ট কলে করতে পারবে। এবার বুড়িরাম ইউনাইটেড রাশে গিয়েছে, কোসিয়াল গট নক রাইট নাও, এম গট তিনিও নক দিয়েছে জয়নাকে। ওকে জয়না নক, দ্যাট মিন্স সেকেন্ড রাশার হারাবে টিম ওয়াও, বুড়িরাম ইউনাইটেড। পারফেক্ট কাউন্টার অ্যাটাক আই গেস। এবার কিন্তু হিলার চেষ্টা করছে, বাট খুব ভালো স্নিক পিক ছিল। ইন কট নক করবেন আর একটা প্লেয়ার, লাস্ট প্লেয়ার গেট হাই, বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, ওয়াইপড আউট। ইন গট ট্রিপল এলিমিনেশন। ওয়াও, দ্য উড পিকার গট উই ক্যান সে। No way, no way. Bro, aim got showing his face to enemy team যারা আসলে এই মুহূর্তে এলিমিনেট হয়ে গেল। বুড়িরাম ইউনাইটেড ট্রুলি এম গট, ট্রুলি এম গট যেভাবে এমগুলো আসলে কানেক্ট করছিল, আই থিংক একটা ম্যাগনেটিক কিছু একটা লেগে আছে আই গেস এনিমি বডিতে, এন্ড উডপিকার প্রত্যেকটা শট এম গট পারফেক্টলি কানেক্ট করছিল। বাট রাইট নাও ফ্যালকন ভার্সেস এলওএস। একদমই, এন্ড ফালকন ভার্সেস এলওএস, এই দুটো দলের সমর্থকরা কিন্তু এই মুহূর্তে কমেন্ট সেকশনে যথেষ্ট পরিমাণ সাপোর্ট দেখাচ্ছে। তবে ক্লোজার রাশের ডিসিশনটা নিবেন টিম ফালকন। লং এর হচ্ছে স্টিল একটা প্লেয়ার আই গেস। পিনা আবারও ঢুকবেন, M79 রাউন্ড, M79 এ পিটার পিনাকে নক দিলেও পিনা সেই নক ফিনিশ করার সুযোগ পাবে না। নান্দোকে ফিনিশ করার আগেই এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা রিজবিকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি কিন্তু তার কিলটাকে টিমমেটকে বাঁচিয়েছেন। কিলগুলোকে এই মুহূর্তে ফিনিশও হতে দেখা যাবে। এলওএস গত ম্যাচটা এলওএস এর খুবই পারফেক্ট ছিল, এন্ড তার পরবর্তীতে কিন্তু লসরা ব্যাক টু ব্যাক তাদের স্কোরগুলোকে বাড়াচ্ছেন, এবং সেই সঙ্গে গত ম্যাচটা গেস তাদের জন্য একটা খুবই পজিটিভ ভাইব এনে দিয়েছে। দেখুন তারা কিন্তু একদমই প্রেশারলেস খেলতেছে, খুব একটা বেশি প্রেশার না যে তারা তাদের বেসিক খেলবে। যদি কোনোভাবে আসলে ইভোজ কোনো একটা প্রান্তে আসলে ঠেকেও যায়, লাস্ট জোনে এসে তারা আমাদেরকে ফেস করতে হবে, এমনই একটা ব্যাপার। বাট অন্যদিকে মোভিস্টার আর7 ফাইটে জড়িয়ে পড়বে। সামনে রয়েছে টিম ড্রাগন, এই মুহূর্তে ডিআরজি দেরকে দেখতে পারবো। সে পোক্স নক হয়ে গেছে, একে একে দুটো প্লেয়ারকে নক করা হবে। গেমস কিং তিনিও নক হয়ে যাবেন, যেভাবে তিনি আসলে পয়েন্ট রাশ এবং নকআউট স্টেজগুলোতে ডমিনেশন দেখিয়েছেন গেমস কিংকে, সেভাবে কি আরো একটা ম্যাচ বের করতে দেখবো? নয়তো এই মেক্সিকান টিমটার জন্য কিন্তু আজকের দিনটা আরো একবার চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাবে যদি এখন থেকে ডমিনেট স্টার্ট করা না যায়। ভাইটালিটি যে কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে। এইজি গ্লোবাল জাস্ট ওয়েট করছেন একটা কুইক এন্ট্রি নেবেন ফাইটটা শেষ হওয়ার পরে, তার আগে নয়। ডিউকে একটা ভালো পজিশন ধরিয়ে দিয়ে কিন্তু ভার্স চিনো এন্ড সাইফা ক্লোজ রেঞ্জ এন্ট্রি নেওয়ার জন্য ডিসিশনটা নেবে। একদম রাইট নাও বেশ কিছু ড্যামেজ কিন্তু আগে ভাগেই কিন্তু প্রোভাইড করে রেখেছে এজি গ্লোবালসরা, যাতে অ্যাট লিস্ট অ্যাপিয়ার হওয়ার আগে বেশ কিছু ড্যামেজ অলরেডি এনিমি টিম নিয়ে রাখেন। সাইফা প্রিভিয়াস ম্যাচগুলোতে বেশ ভালো লাইমলাইটেড ছিল, বাট আমরা কিছু রিপ্লেস দেখতে পাচ্ছি এম গডের, যে রিপ্লেসগুলো খুবই দুর্দান্ত ছিল ফ্রম দ্য সাইড অফ এম গড, আমরা অবজার্ভ করতে পেরেছি, এবং পারফেক্ট একটা রিয়াকশনও দেখতে পাচ্ছি আমরা রাইট নাও। দে আর হ্যাপি I guess 106 points তাদের কাছে আছে, obviously তারা হ্যাপি। এজি গ্লোবালস রাইট নাও অপেক্ষা করবে ড্রাগনস, আমাদের রেড ড্রাগন যাদের কথা হচ্ছিল, কনসিস্টেন্সি ভালো কিছু পয়েন্টস তারা অলরেডি গ্যাদার করেছে থ্রু আউট দেয়ার প্লেসমেন্ট পয়েন্টস, এন্ড তারা কিন্তু এই মুহূর্তে একদম চুপচাপ বসে থাকবে। এই মুহূর্তে কিন্তু গেমস কিং তিনি দেখতে পাবো। ও হোয়াট আ শট, পারফেক্ট গেমস কিং। Oh no chance, Nando 9 তিনি কিন্তু নকটা নিয়েছেন, এবং সেই সঙ্গে কিন্তু রিভাইভটাও করে দেওয়া যাবে। ইয়েস, তিনি রিভাইভটা করে ফেলবেন খুবই কুইক। ইয়েস, এন্ড সেই সাথে কোনো প্রকার ম্যানপাওয়ার হারাতে হয়নি। আরো একবার লসদের কথা বলবো, তারা কিন্তু আরো একবার দেখুন কিছুক্ষণ আগেই নান্দু 9 তিনি নক হয়ে গেছিলেন ফ্যালকনদের এগেইনস্টে ফাইটে, তখন টিম থেকে খুবই পারফেক্ট একটা ব্যাকআপ চলে এসেছিল সাইড থেকে। এবং এবার কি হলো, এবার যে প্লেয়ারগুলো প্রেসারে পড়েছে তাদেরকে কিন্তু নন্দ সেভ করেছে। সো এই যে যখন যে টিমেরই প্রেসার হোক না কেন, যে ফাইটেই যেমন প্রেসার হোক না কেন, সবাই কিন্তু একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছেন। অন্যদিকে বড় একটা জটলা কিন্তু এই মুহূর্তে পাকিয়েছে কাসাভিস্তা এরিয়াতে। জাস্ট লুক, রয়েছে ড্রাগন, কোর মেমরি, আরআরকিউ এন্ড এজি গ্লোবাল। কোথায় রয়েছে টিম ইভোস ইস্পোর্টস? জাস্ট লুক, স্টুডিও থেকে রোটেট করছে, একো ড্রেন হয়ে যদি মুভ করতে পারে, একটা পারফেক্ট সাইড এন্ট্রি নিতে পারে, একটা হার্ড কভার যদি ধরতে পারে, তবে কিন্তু ইভোস ইস্পোর্টস এই ম্যাচেও শেষ জোন পর্যন্ত যাওয়ার মতো ক্যাপেবল। বাট সেই সঙ্গে কিন্তু বেশ কিছু টিমকে তারা আগে ভাগে স্পট করে নিচ্ছেন, এবং সেই সঙ্গে কিন্তু তারা সুপার স্লাইডের ব্যবহারটাও চালিয়ে যাবেন। একদম, এবং ইভোসটা সব থেকে আমি আই গেস সেফেস্ট একটা রোটেশন বেছে নিয়েছে। তারা একদম জোনের বাইরে থাকবেন এবং ধীরে ধীরে জোনের দিকে যাবেন।
এবং ডাইনোকুলারের ইউজও কিন্তু তারা করে ফেলেছেন। এই ম্যাচ তাদের বুইয়া চাই এবং তারা কিন্তু সেইভাবেই খেলছে। যদিও এই রোটেশনে যেতে হলে তারা হয়তো বা এই জায়গাটিতে কোর মেমোরি স্পোর্টস বা ড্রাগনদেরকে ফেস করলেও করতে পারবে। অলরেডি কোর মেমোরি এবং ড্রাগনদের মধ্যে কিন্তু একটা হালকা পাতলা আমি বলবো যে ড্যামেজেস বিনিময় হচ্ছে। এজি গ্লোবালসটা ওই জায়গাটিতে রয়েছে, একটা জায়গার মধ্যে এজি গ্লোবালস, ড্রাগন, আরআরকিউ এবং তারা কিন্তু একদম খুবই ক্লোজেস্ট একটা রোটেশনে রয়েছে এবং টিম ভাইটালিটি উড়ে এসে এই জায়গাটিতেই ল্যান্ড করবেন। এই কাসা বিস্তা রাইট নাও একটা বাদ হতে যাচ্ছে। ড্রাগন তাদেরকে অলরেডি ভাইটালিটি স্পট করে ফেলেছে এবং ড্রাগনদেরকে উদ্দেশ্য করে যে কোনো সময় হ্রাস করে দিতে হবে। অন্যদিকে আর কেউ অলরেডি এইম করে রেখেছেন, দূর থেকে বেশ ভালো কিছু ড্যামেজের জুড়ছেন। এই ফাইটটা আমি বলবো যে একদমই ইকুয়াল হবে না, এই ফাইটটা হবে মানে চতুর্মুখী ফাইট এবং এখানটাতে আপনার সাথে যে কোনো কিছু হয়ে যেতে পারে, যে কোনো টিম এখান থেকে এলিমিনেট হয়ে যেতে পারে। এক্স্যাক্টলি, অলরেডি কিন্তু বেশ কিছু আসলে দেখতে পারবো এই মুহূর্তে এফজিএল ইউজ করা হচ্ছে। ফ্লেয়ার গানের ব্যবহারটাও কিন্তু খুবই বুঝে শুনেই করছেন, যাতে করে প্রতিটা প্লেয়ার মার্ক হয় এবং প্রতিটা প্লেয়ার কিছুটা হলেও ড্যামেজ ড্রপ হয়। তাতে করে কিন্তু অপোনেন্ট টিম বা যারা আসলে এফজিএল থ্রো করছেন তারাও কিন্তু বুঝতে পারবেন ক্রাশ করার জন্য কিন্তু পারফেক্ট একটা ডিসিশন তারা নিতে পারবেন। ইভোস স্পোর্টস দেখুন আসতে না আসতে এবার কিন্তু থামলেও এই জায়গাতেই তিনি হোল্ড করবেন, তারা পুরোটা দল এই সাইডটাতেই তারা হোল্ড করবে। খুব একটা বড় সড়ো হার্ড কাভার, খুবই বেশি কিছু এই মুহূর্তে কিন্তু আসলে হার্ড তারা কাভার পাবেন না, বাট যতটুকুই পাবেন ততটুকুই তারা হোল্ড করতে যাবে, কারণ ম্যাচের 9 মিনিটের মাথায় এখন পর্যন্ত 11টি দল কিন্তু সার্ভাইভ করছে, 44 জন প্লেয়ার সার্ভাইভ করছে। বাট ওয়্যার আর ইউ গাইস? কোথায় রয়েছে ইভোস স্পোর্টস ফ্যান বেস? কমেন্ট সেকশন উন্মুক্ত। বাংলাদেশি ফ্যান বেসদের মধ্যে আজকে সবচাইতে বেশি ইভোস ফ্যান সাপোর্ট, এত সাপোর্ট দেখাচ্ছে ইভোস স্পোর্টসকে বাঙালিরা। হয়তোবা বাঙালিদের এই আশা ভরসাকে আসলে কোনোভাবেই পিছিয়ে দিবেন না ইভোস স্পোর্টস, হয়তো সেটা রাখতেই পারেন। তবে লবি যেভাবে আসলে অ্যাপ্রোচ করছে ইভোসদের জন্য কিন্তু লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে, লাস্ট জোন সার্কেলে গিয়ে বুইয়াগুলো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে ইভোস স্পোর্টস যদি আরো বেশি আসলে ভাবতে পারেন, বুঝতে পারেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু শেষ মুহূর্তের একটা ভালো ফিনিশিং দিয়ে চ্যাম্পিয়ন আর্লিয়ার তারা কিন্তু সিকিউর করতেই পারেন এই চ্যাম্পিয়নস ফরম্যাটের তরুণ। একদম, এবং এই মুহূর্তে কাসাবিস্তাতে কিন্তু ইভোসরাও পৌঁছে গিয়েছেন এবং একটা কাসাবিস্তা কেন্দ্রিক সার্কেলে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাপিয়ার হয়ে গিয়েছে এবং কাসাবিস্তাতে খুব ভালোভাবেই কিন্তু আমি বলবো যে সার্কেলটাকে আগে ভাগে প্রেডিক্ট করেই কিন্তু দলগুলো চলে এসেছে। যদিও ফ্যালকন অনেকটা দূরে রয়েছেন এবং মুভিস্টার আর 7 তারাও কিন্তু অন দ্য ওয়ে। এলওএস তারাও খুবই আমি বলবো যে ডিফেন্সিভ গেম প্লে প্রোভাইড করার চেষ্টা করছেন। ফ্লুক্সোদেরকেও দেখা যাবে ডিফেন্সিভ খেলার সার্কেলের মধ্যে অ্যাপিয়ার হবে না। ভাইটালিটি এবং আরআরকিউ, এজি গ্লোবালস এই টিমগুলোর মধ্যে একদম কিছু ফাইট আমরা আগেও দেখেছি, বাট রোটেশনের ক্ষেত্রে টিভি টাওয়ার থেকে ফ্যালকন যাবার পথে এই জায়গাটিতে গেট কিপ হবে কিনা সেটার উপর ডিপেন্ড করছে যে ওই ফাইটটা আসলে কখন শুরু হবে। কারণ ইফ ড্রাগন স্পোর্টস বা ভাইটালিটি আসলে ফ্যালকন বা এদের দিকে মনোযোগী হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু থার্ড পার্টি টিমগুলো অবশ্যই একটা ফায়দা লুটতে নেওয়ার চেষ্টা করবে। বাট অলরেডি কিন্তু ফাইট শুরু হয়ে গিয়েছে। এলওএস জেনারেলকে উদ্দেশ্য করে মুভিস্টার 7 তারা কিন্তু ফ্ল্যাঙ্ক করার চেষ্টা করছে। ডেলাকে বেশ ভালো ড্যামেজ জোড়া হয়েছে। জোকারকে উদ্দেশ্য করে জেনারেল বেশ কিছু ড্যামেজ জোড়ার চেষ্টা তো করছে। র্যাপিড রিদম থ্রো করা হবে জেনারেলকে উদ্দেশ্য করে, বেশ কিছু ড্যামেজও দিয়ে যাচ্ছে জোকার। এইখানটাতে জেনারেল খুব ভালোভাবে ডজ করবেন কোনো প্রকার বুলেট এইখানটাতে না নিয়ে। এক্স্যাক্টলি, এবং দেখুন খুবই টেকনিক্যালি কিন্তু লস এই মুহূর্তে পজিশনটাকে সুইচ করে ফেলছে। এটা খুবই দরকার এমন একটা স্টেজ, এমন একটা জায়গায় আসলে যখন জোন সার্কেল আপনার এগেনস্টে রয়েছে তখন যে কোনো ফাইট ইগনোর করে হলেও সেফ জোনকে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত। বাট ফ্যালকন এমন একটা পজিশন এবার রিচ করছে যেখান থেকে কিন্তু দুটো দলকেই প্রেসারে ফেলা যায়। নান্দো গট নক রাইট নাও। এবার এইজি গ্লোবাল দূর থেকে কিছু প্রেসার জুড়ে যাচ্ছেন, চতুর্দিক থেকে লসদের জন্য বিপদ তৈরি হবে। নান্দো আবার নক হয়ে গেছেন প্লে জোনে, ফিনিশ হতে হবে। জোকারদের অবস্থা ভালো নয় এবং সেই সঙ্গে হয়তো মুভিস্টার আর 7 এখানেই স্পন্দন থেমে যেতে পারে। তার আগে জোকার আরো একবার শেষবারের মতো কাজ চালিয়ে যাবেন। লেটস সি কি করতে পারেন তারা। এবং এই মুহূর্তে লসদেরকেও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আসলে তারা রিয়ালে অবস্থান করছেন এবং যেভাবে আসলে তাদের পিওভি গুলো দেখা যাচ্ছে যে তারাও কিন্তু খুবই সিরিয়াস জোন সার্কেলটা প্রেসার দিচ্ছে এবং আসলে কপালে বড় চিন্তার ভাঁজ। কি করে লস একটা বিগ ম্যাচ বের করবে, কি করে আরো একবার পয়েন্ট টেবিলের টপ পজিশনে যাবে, অ্যাটলিস্ট 80 স্কোরটা তারা ফিল আপ করবেন এন্ড দেন চ্যাম্পিয়নের দিকে ফোকাস করবে। বাট জোকার একটা নক নিতে পারবেন। শাবাশ জোকার, বুঝে শুনে অনেক সময় ওয়েট করেছেন। নান্দোকে হারানোটা লসের জন্য এই ম্যাচে সবচাইতে বড় একটা ধাক্কা হতে যাচ্ছে, লিখে রাখুন। আই গেস এলওএস দের জন্য সবথেকে বড় লস।
জোকার একদম সোলো সার্ভাইভ করছিলেন, একদম এইমটা খুবই পারফেক্টলি করেছেন সময় নিয়ে, এবং সেটা কিন্তু কাজেও দিয়েছে। বাট আমি বলবো যে এলোসদের জন্য আসলেই সব থেকে বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেল নান্দর এই জায়গা থেকে সরে যাওয়াটা। এই মুহূর্তে কিছু গ্রেনেড বা কিছু থ্রো করছেন এই জায়গাটিতে। এলওএস শর্ট রেঞ্জে অ্যাপিয়ার হওয়ার আগের অবস্থা বা নিজেদের অবস্থানটা আরো শক্তপোক্ত করার জন্য কিছু ড্যামেজেস ডিল করে তারপর এগোতে চায় ইভোস ভার্সেস ফ্যালকন। আবার দেখবো এই জায়গাটিতে একটা ম্যাচ ইভোস কিন্তু মিস করেছে চ্যাম্পিয়ন রাশ আনলক করতে জাস্ট বিকজ অফ ফ্যালকন, এবং এই মুহূর্তে তারা আবারও সেই ফাইটে জড়িয়েছে। পিনার রয়েছে, ট্রিপল এলিমিনেশন তার কাছে থাকতে দেখা গিয়েছে। পিনার এগেইনস্ট রে এবং রাশিয়া শর্ট রেঞ্জে অ্যাপিয়ার হবে, পিনাকে ড্যামেজ দিবেন, পিনাকে কি ডাউন করতে পারবেন? ইয়েস, M79 চার্জ করবেন এবং ভাইস ভার্সাতে রেকেও ডাউন করে ফেলবে ফ্যালকন। এইম গড চার্জ করছেন, অন ফায়ারকে তুলে নেওয়া হয়েছে। 3v3 মোমেন্ট ফ্যালকনদের জন্য লিমিট, কিন্তু তার লিমিটলেস কিছু স্নাইপিং প্রোভাইড করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, বাট রাইট নাও তাদেরকে ব্যাক করতে হবে। একদমই সেই সঙ্গে কিন্তু ব্রাজিলিয়ান ডমিনেটর পেইন এন্ট্রি নিয়েছে অ্যাজ আ থার্ড পার্টি, এন্ড সেই ফাইট ইভোস ভার্সেস ফালকনদের ফাইটে কিছু ট্রেবল ছুড়ে দিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করছেন রে স্টিল ওয়েটিং। এম গড তিনি কিন্তু আশপাশে অবস্থানগুলো নিয়েছেন, তবে কুইক বেশ কিছু নোডার গ্রেনেড যেটা যথেষ্ট বিপদে ফেলে দিতে পারে টিম ইভোসদেরকে। লেটস সি ইভোস এই মুহূর্তে কিন্তু অপেক্ষা করবেন, বেশ কিছু ট্রেবল কিন্তু তারা এই মুহূর্তে আসলে ইগনোর করে গিয়েছেন। অনেকবার তারা টেকনিক্যালি এই গ্রেনেডগুলোর পিছনে গিয়েছেন, বাট পেইন নো দ্য গড নক রাইট নাও। রে প্রথম শট, তবে নিজে নক হয়ে যাবে, নট অফ ভিয়া। এবার এই জায়গায় নক নিয়েছেন, নোদাকে রিভাইভও করবেন ইভোস। দেখুন এমন একটা জায়গায় তাদের ভাগ্যটা এই জায়গায় আটকে গেল যেখান থেকে আসলে বেঁচে ফেরাটা সো ডাবল। রাশিয়া সেজ নো চান্স, পিটার দ্য লাস্ট ম্যান, পিটার নক না নিতে পারলে রাশিয়া এখান থেকে 1v4 এর চেস করবে ফর শিওর। একে একে সবগুলো কিল ফিনিশ করলেন তিনি। হোয়াট আ মনস্টার গেম প্লে ফ্রম দ্য সাইড অফ রাশিয়া। ইভোস স্পোর্টস ইয়েস, এটাই সুযোগ, এটাই চান্স। যদি নকটা বের করতে পারে এইম গড রাশিয়া মিলে তবে কাজটা কিন্তু ঘটেই যাবে। বাট ফ্যালকন লিমিট স্টিল ওয়েটিং উইথ স্নাইপার। নামবেন রাশিয়া, ড্যামেজ কাউন্ট করবেন তাকে এবং লিমিট ওয়েট করছেন একটা দুটো ড্যামেজ দিয়ে এই মুহূর্তে এই প্লেয়ারগুলোকে চেস করতে, কারণ জোন সার্কেলের বাইরে প্রেসার ফেস করে আসছে প্লেয়ার। পিটার পেছন থেকে ঢুকবেন, অস্কারের ব্যবহার করবেন। রাশিয়া গট নক রাইট নাও। রাশিয়াকে ফিনিশ করার আগেই কি পিটারের বিদায় ঘটবে নাকি পিটার এখান থেকে 1v2 করবেন? ও নো চান্স, এন্ড পিটার says goodbye. আরো একটা ম্যাচ অপেক্ষা করো ইভোস ইস্পোর্টস। ও মাই গুডনেস, দেখো একদম তুমি এই জায়গাটিতে অডিয়েন্সের একটা ভালো রিয়াকশন কিন্তু দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু ড্রাগন ভার্সেস আরআরকিউ তারা কিন্তু এই মুহূর্তে ফাইটে এনগেজ করবেন। এইজি গ্লোবালস তারা কি পেরেছিল তাদের সেই 80 হিট করতে, আরআরকিউ তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত। ড্রাগন তারা দুটো এলিমিনেশন একদম আর্লিতে তুলেছিল, সেগুলো নিয়ে কিন্তু রয়েছেন। আরআরকিউ দুটো এলিমিনেশন তাদেরও রয়েছে, তিনটি প্লেয়ার রোস্টা প্লেয়ার নিয়ে রয়েছেন। ভাইটালিটির সাথে এই ফাইটটা তারা নিতে চাচ্ছে না, একটা গ্রেনেড দিয়ে শুরু করতে চায়, বাট থ্রিল অফ ব্যাটল এবং 2-4 এর ইউজ কিন্তু এই জায়গাটিতে হবে। নিজের ক্যারেক্টার স্কিল হারাবেন এই জায়গাটিতে। শর্ট রেঞ্জে CXK তারাও কিন্তু অ্যাপিয়ার হতে চায় কোর মেমোরি ইস্পোর্টস, বা তাদেরকে সময় দেওয়া হবে কিনা পিটার যে একা ইভোস ইস্পোর্টস ওই জায়গাটিতে একদম এলিমিনেট করেছিল ডাবল এলিমিনেশনের সাথে, সে কিন্তু রয়েছে। বাট ওই দিকে কিয়ং কোর মেমোরি ইস্পোর্টসে গোটা টিমটাকে জাস্ট ডাউন করেছেন, কোজাকে সাথে নিয়ে কিলগুলো তুলেছেন ওই জায়গাটি থেকে, এবং ভাইটালিটি স্টিল অ্যালাইভ। আমরা কিন্তু দেখেছিলাম তাদেরকে পয়েন্ট রশে বেশ ভালো একটা পয়েন্ট নিতে সোলারাতে। সোলারা ম্যাপটা কি ভাইটালিটির জন্য একদম পারফেক্ট ম্যাচ। সামনে রয়েছে প্লেয়ার্স কোর মেমোরি স্পোর্টস থেকে শর্ট রেঞ্জে যেতে চাচ্ছে আর কেউ ডাচ ওই জায়গাটিতে ভাইটালিটিও রয়েছে ট্রিপল এলিমিনেশন নিয়ে। ভাইটালিটি অন ফ্রম সোলারাতে তাদের একটা মনস্টার রূপ দেখা যায়। অন্যদিকে ফ্লুক্স ভার্সেস এই জায়গাটিতে এলওএস নিজেদের টিমদের সাথে নিজেদের ব্যারেল এবং বেশ ভালো ড্যামেজ রয়েছেন। বস শর্ট রেঞ্জে অ্যাপিয়ার হতে চায়, রিজবি রয়েছেন 245 M590 চার্জ করবেন, তিনজন মিলে বস শর্ট রেঞ্জে ঢুকে পড়বেন, একদম পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জে ড্যামেজ দিবেন, ডাউন করবেন এবং এলিমিনেটেড হয়ে যাবে এই জায়গাটি থেকে তারা। একদমই, এবং সেই সঙ্গে ফ্লুক্সো #12 থেকে কিন্তু উপরে ওঠার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন পিটার। এই মুহূর্তে স্নাইপার নিয়ে ওয়েট করছেন ববসকে, যদি নক নিয়ে ফেলা যায় তবে কিন্তু মরণাস্ত্র গ্রেনেড কিন্তু এখান থেকে আর বর্ষণ করবে না ফ্লুক্সোদের। বাট ভাইটালিটি ক্লোজার ফাইট কিং দিক্স হোয়াট আ শো ভাই ড্রাগন ইস্পোর্টস এই ম্যাচটাতেও তারা প্লেসমেন্ট ওরিয়েন্টেড খেলছেন। হ্যাটস অফ, এমন বিগ স্টেজে লাস্ট জোন সার্কেল পর্যন্ত যাওয়া নট সো ইজি ফর এনি টিম।
বাট সেক্ষেত্রে কিন্তু ফ্লুক্স ব্যাক টু ব্যাক ড্যামেজ উঠছেন বাট সাইড থেকে একের পর এক নক চলে আসবে কোজাকে ফিনিশ করার চেষ্টায় বাট MP7 স্নাইপার প্লেয়ারকে এই মুহূর্তে হারাতে হচ্ছে ইয়াস বালকন হারিয়েছেন এই মুহূর্তে MP7 কে সেই সঙ্গে ভাইটালিটির জন্য যে কথাটি বলছিলেন যে সোলারা কি ভাইটালিটির ম্যাপ সোলারা কি ভাইটালিটির জন্য আশীর্বাদ সেটাই কি যদি হয় এবার এই ম্যাচটা যদি ভাইটালিটির বুইয়া ম্যাচ হয় তবে লিখে রাখুন সত্যি এমন স্টেজে সোলারা ভাইটালিটিরই ম্যাপ একদম একটা এলিমিনেশন এবং তারা কিন্তু একদম ফাইনাল সার্কেল শোডাউনে চলে এসেছে লুকসও রয়েছে যদিও বাট আমি এগিয়ে রাখবো ভাইটালিটিকে এই জায়গাটিতে সোলারা আসলেই তারা ওন করে বেশ কিছু ট্রাবলস এই জায়গাটিতে যাবে কিছু গ্লোয়াল মেল্টার কিছু ফ্ল্যাশ ফ্রিজ এবং ফ্লুক্স ওদেরকে নিয়ে নেওয়ার জন্য ভাইটালিটি আমার মনে হয় মানসিকভাবে তারা প্রস্তুত কোয়াড্রা এলিমিনেশন কিয়ং এর কাছে রয়েছে জিও তারাও একদমই ছেড়ে দেবেন না এই জায়গাটিতে এবং ড্রাগন স্পোর্টস তারা জাস্ট হোল্ড করবেন ইয়াসির এবং খুব ভালো কিছু এলিমিনেশন তিনিও তুলেছেন তাকে কিন্তু দেখা গিয়েছে কিল ফিটটাতে এবং ফ্লুক্সও হোল্ড করছেন ভাইটালিটিও হোল্ড করছেন এই জায়গাটিতে বেশ কিছু ট্রাবলস দিয়ে আসলে ইনিমির অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছে বাট বেশ ভালো কিছু নেইরিং ছিল কোজা শর্ট রেঞ্জে অ্যাপিয়ার হবেন বেশ কিছু ড্যামেজেস গ্লুয়াল যাবেন একা কিন্তু বক্স ওই জায়গাটিতে টিকে রয়েছেন ডাউন করবেন প্লেয়ার কোজাব এবং সাথে সাথে কিন্তু একদম ঘুরিয়ে দেবেন ফ্লুক্সোকে দূর থেকে বেশ ভালো কিছু স্নাইপিংও কিন্তু হচ্ছে শর্ট রেঞ্জে অ্যাপিয়ার M590 চার্জ করবেন একটা সুপার ম্যাট কিট ইউজ করার তো একটা চেষ্টা থাকবে বাট ভাইটালিটি সেড নো মোর আমি আসলে সারপ্রাইজ হচ্ছি ড্রাগন স্পোর্টস কে দেখে ড্রাগন স্পোর্টস ইচ অ্যান্ড এভরি ম্যাচ প্লেসমেন্ট ওরিয়েন্টেড খেলছেন ফাইজ শেষ মুহূর্তে এটা ইজি ছিল অ্যান্ড ইটস আ বুয়া ফ্রম দ্য সাইড অফ টিম ভাইটালিটি এবং যে দলটা পয়েন্ট স্টেজেও এই ম্যাচে এসে একটা বড় বুইয়া বের করেছিলেন সেই দলটা ফাইনালে এসেও সোলারাতে তাদের বুইয়া কনকিয়ার করলেন সোলারা ইজ অনলি ফর টিম ভাইটালিটি আবারও সেটা প্রুভ হয়েছে এবং প্লেয়াররা কিন্তু এবার যথেষ্ট আসলে চিন্তামুক্ত হতে যাচ্ছেন কারণ এই বড় ম্যাচটা তাদেরকে যথেষ্ট হেল্প করবে এবং তাদের ফ্যান বেসরাও কিন্তু তাদের দিকে মুখিয়ে রয়েছেন চিয়ার করছেন তাদেরকে ডাকছেন দেখো আমরাও তোমাদের সাথে রয়েছি এবং অন্যদিকে আসলে কাদের কথা বলবো ড্রাগন স্পোর্টস এই দলটি সত্যি আসলে মন জয় করছে এমন একটা স্টেজে প্লেসমেন্ট ওরিয়েন্টেড গেম খেলে বাট স্টিল একটা সংখ্যা থেকেই যায় যদি কিল কমপ্লিট না করতে পারে বিগ কিল ফিট যদি তারা এখান থেকে না তুলতে পারে সেক্ষেত্রে তাদের জন্য কিন্তু অনেক লেট হয়ে যাবে চ্যাম্পিয়ন রস আনলক করতে সেই সঙ্গে কিন্তু আমরা বেশ কিছু দেখতেই পারবো আসলে আমাদের ম্যাচের কিছু গ্লিমস এখানে দেখাই যাচ্ছে যেখানে বেশ ভালো পিটার শেষ পর্যন্ত পেইন থেকে সার্ভাইভ করলেও তিনি যথেষ্ট ব্যাটেল কিন্তু কন্টিনিউ চালিয়ে গিয়েছেন অ্যান্ড ফাইজ একই সাথে যখন যে ওয়েপনে যতটা দরকার পুরোটা করেছেন বব তিনি আসলে নেডিং এর চাইতেও বেশি ক্লোজ কম্ব্যাট ফায়ার ফাইটে আসলে জড়াতে হয়েছিল অ্যান্ড আসলে বম্বিং থেকে খুব একটা কার্যকরী ভূমিকা না এলেও এই ম্যাচটা খুবই ভালোভাবে চেষ্টা করেছিলেন তিনি অন্যদিকে ভাইটালিটি খুবই ফর্মে ছিল অন টপ মুডে ছিলেন এবং সেই সাথে কিন্তু আসলে তারা তাদের কিলটাও ফিনিশ করলেন ম্যাচগুলো খুবই ইজি পিজি তাদের ফেভারে নিলেন এন্ড এটাই হয়তোবা আসলে ওভারকাম করার ম্যাচ ছিল ভাইটালিটিদের জন্য লেটস সি স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2025 এ আরো একটা নাটকীয়তার সৃষ্টি হয় কিনা ভাইটালিটি তাদের হার্ড কোর পারফরম্যান্স তাদের এই যে হার্ড কোর পারফরম্যান্সের থ্রুতে তারা ফিরে আসতে পারে কিনা সন্দেহ আই গেস ভাইটালিটি জাস্ট তারা প্রে করছিল প্রত্যেকটা ম্যাচ সোলারাতে হোক বাট ভাইটালিটি আসলে সোলারাতে খুব ভালো খেলেন এবং ওন করে বাট রাইট নাও আমরা চলে যাব একটা ছোট্ট বিরতিতে ফিরে আসছি আরো কিছু ম্যাচ নিয়ে Silence, fake or silence, what have we begun?
We have wrapped up a full 6 maps, and we now have 2 teams that have unlocked the win condition here for Champions Rush. Welcome back to the panel, folks. Things are really starting to heat up because we thought it could have been EVOS again. They looked really good at the start, then they got caught out by the worst possible team, and things just kind of went downhill from there. But it did open a door. AGAL now a contender for that crown. Yeah, definitely. I mean, not only that, if in case RRQ could have done a lot more, there could have been 3 teams in there in contention. But I would say EVO's Divine felt a little bit of pain in that game, and that the downfall, especially with Peter, just a surprise hit. I thought he was gone. Even we were not expecting him going for the backstab. I totally agree, but even so, these games are getting really, really spicy, and I feel like the Indonesian flair is definitely so evident in the moves that are being made here in Solara, right? It's so expressive to the point where you really understand what these players are feeling in those moments. It feels like we have to make this move. We got to do this now. If not, we can't let these teams run away with these points. Now, speaking of points, we have the match rankings on the screen right now. Something interesting to note, though, right, is the majority of the teams that got the top end of the leaderboard were a lot of our teams struggling towards the bottom of the bracket, right? Leading up to this, Dragons, Fluxo, as well as Team Vitality, they're not really anywhere to be seen towards the top. So much needed points for them. They're slowly catching up. It's just, can they survive a little bit longer and deny our qualified teams? Yeah, definitely. I mean, denial is not just a river in Egypt. It's something that they need to really bring in and extend the match even more. Again, we still have 4 potential match, and another one might break up. And if I'm not mistaken, the map itself was shown earlier, and Team Vitality might be taking advantage of this once again. I think this is where it gets really scary, right? Because now once you finish with the fixed format of the 6 maps, we start going into the randomizers. And so far, as you heard it from the in-game comms, Team Vitality, we are the kings of Solara. It's so evident that they know something that all the other teams seem to be lacking here in this new map. Well, maybe they can be able to get another Booyah, but I thought that Avos will be able to do it right now in this match. So, unfortunately, you can blame Pain Gaming for it. So, it was such a sad history, but I think they can, research for the next match, and they also are playing really good. So, I don't know. I think I need to stop talking about them because maybe I can give to them like bad luck, because as you guys can see, my team, it's not really doing that good. Have you seen my power rankings? I mean, Core Memory have not gotten like any points at this point. I think I'm the best. Oh yeah. Okay, so right now I think you were in a worst. You are having a worst experience. I love how this woman's so blunt. কেন জানি ইভোস তারপর আরআরকিউ এরা হচ্ছে কেন জানি এগিয়ে রয়েছে স্টার্টিং থেকে হেড স্টার্ট পয়েন্ট না থাকলেও এরা হচ্ছে যেরকম আই থিংক ব্যবধান রেখেছে এখন পর্যন্ত স্টিল সেটা অনবদ্য লেভেলের। আরআরকিউ কাজু তাদের কাছেও কিন্তু সুযোগ রয়েছে, যদি এই ম্যাচে ইভোস স্পোর্টস তারা যদি বুয়াতে নিজেদের এই ম্যাচটা রূপান্তরিত করতে না পারে, তাহলে এর পরবর্তী ম্যাচে কিন্তু ইলিশিয়াস ওয়াইটি আমরা মাল্টিপল টিমকে দেখবো যারা কিনা সেই চ্যাম্পিয়ন রাশ সিস্টেমটি কিন্তু আনলক করে ফেলবে। তখন কম্পিটিশন এই বর্তমানের তুলনায় আরো অনেকটা বেড়ে যাবে, কারণ তখন শুধুমাত্র ইভোস স্পোর্টস না, তাদের নিজেদের বুয়াটাও নিতে হবে এবং অপোজিশনে যেই টিমটি রয়েছে অথবা অপোজিট সাইডে যে টিমটা রয়েছে সেই দলকেও কিন্তু থামাতে হবে। এখন সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন, এখন সময় বলে দিবে আসলে কি হচ্ছে কি না হচ্ছে, কি হবে কি না হবে। অপেক্ষায় রয়েছে আমরা সবাই যাদের স্টিমে আছো। তোমাদের কি মনে হচ্ছে ইভোসটা কি এই ম্যাচে পুল অফ করতে পারবে? কাঙ্ক্ষিত বুয়া একটু আগে হচ্ছে দেখছিলাম ফ্যান বেস আমরা লাইভে দেখতে পাচ্ছিলাম যে একজন ফ্যান বেস খুবই হতাশ হচ্ছিল যখন ইভোস এলিমিনেট হয়ে গেল। সেই চেহারা আই থিঙ্ক যারা ইভোসের ফ্যান আছো তাদের চেহারা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল আমরা দেখতে না পারলেও। কি মনে হচ্ছে তোমাদের সবার এই ম্যাচ কি ডিসাইডিং ম্যাচ হবে ইভোসের জন্য, নাকি অন্য কোনো টিম হচ্ছে এখানে এন্ট্রি নিবে? কারণ অলরেডি আরআরকিউরা লাইনে রয়েছে, এজিরাও লাইনে রয়েছে। এই 3টা টিমের মধ্যে যে কোনো একটা টিম কিন্তু নিয়ে ফেলতে পারে, কাজ করে ফেলতে পারে। কি মনে হয় কেউ কি থামাবে? আর আরডিএস তোমার কাছে কি ফিল হচ্ছে? ইভোসের পারফরম্যান্স তো দেখে আসছো, এজিআরকিউদের পারফরম্যান্স তো দেখছো, কি ফিল হচ্ছে তোমার এই ম্যাচে? কি টাইপের রেজাল্ট তুমি আশা করছো?
অনেস্টলি যদি আমি বলতে যাই তাহলে আজকের দিনের একদম শুরু থেকে আমি ভাবছিলাম যে ব্রাজিলিয়ান টিম লস তারা অনেক ভালো কম্পিটিশন সেখানে প্রোভাইড করবে, দেন ইভোস তারাও ভালো কম্পিটিশন প্রোভাইড করবে, ফ্যালকনস আমাদের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন্স তারাও ভালো কম্পিটিশন প্রোভাইড করবে, বাট ইভোস ওয়ান সাইডেড ডমিনেশন তারা দেখিয়ে যাচ্ছে ওভারঅল র্যাঙ্কিং থেকে। এই মুহূর্তে আমরা জানতে পারছি যে এজি গ্লোবাল তারাও কিন্তু চ্যাম্পিয়ন রাশ সিস্টেম অ্যাক্টিভেট করে ফেলেছে এবং এই ম্যাচে তাদের কাছেও সুযোগ থাকছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। এজিরা লাইনে চলে এসেছে ইভোসকে টক্কর দেওয়ার জন্য। তারপরও দেখো আর্টিস্ট জুনিয়র 40 পয়েন্ট, মোটামুটি 40 পয়েন্টের ব্যবধান রয়েছে এই টিমের সাথে ইভোসদের। বাকি টিমগুলো হিসাব যদি আমি বাদেও দেয়, এজিদের সাথে হচ্ছে 40 পয়েন্টের ব্যবধান। যদি এইরকম কনসিস্টেন্ট পারফরমেন্স থাকে, আবারও বলছি সেই সেম বিষয়টাই, তাহলে ইভোসটাকে থামানো আছে বাকি টিমগুলোর জন্য খুবই টাফ। আর আজকে যদি হিসাবে আছে ফ্লুক্সো এবং কোর মেমোরিদের কেন জানি বিগত দিনগুলো থেকে আজকে যেমন খুঁজেই পাচ্ছি না। তারা চেষ্টা তো করছে, বাট বিশেষ করে কোর মেমোরি স্পোর্ট কালকের দিনে কি লেভেলের পারফরমেন্স দেখিয়েছিল, আর আজকে কেন জানি খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না এই টিমটাকে। হ্যাঁ, অবশ্যই আজকের দিনে তাদের পারফরমেন্সে আমরা কালকের মতো সেই ধাঁচটা খুঁজে পাইনি। দেখুন, এই ম্যাচে যদি কোনো দল চ্যাম্পিয়ন না হয় অথবা ইভোস এজি গ্লোবাল তারা যদি সেই কাজের কাজটুকু না করতে পারে, এই ম্যাচের পরে অষ্টম ম্যাচে কিন্তু মাল্টিপল টিমের সেখানে চ্যাম্পিয়ন রাশ ওপেন হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটিস রয়েছে। কজ RRQ তারাও মাত্র 12 থেকে 13টি পয়েন্ট দূরে রয়েছে। টিম ভাইটালিটি তারাও সেম সংখ্যক পয়েন্টেরই কিন্তু দূরত্বতে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন রাশ সিস্টেমটি আনলক করার ক্ষেত্রে। সো এই ম্যাচে যদি ইভোস অথবা এজি গ্লোবাল তারা এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে না পারে, তাহলে প্রিভিয়াস ম্যাচে আমরা পরবর্তী ম্যাচে কিন্তু আরো নতুন দুটো দলকে দেখতে পারি যারা কিনা চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট করে ফেলবে। সেটাই হচ্ছে ফিল হচ্ছে। এখন কি হবে কি না হবে এখনো বলা মুশকিল। হয়তো এমনও হতে পারে বাকি ম্যাচগুলোতে ইভোসকে চান্সই দেওয়া হচ্ছে না, এমন হতে পারে ইভোসটা হচ্ছে গিয়ে আর পারফর্মিং করতে পারছে না। আমি চাই না এরকম হোক, জাস্ট বলছি, অনুমান করছি আর কি। তাহলে হচ্ছে বাকি টিমগুলো আরো টপকানোর চান্স পাবে। সেটা সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি ম্যাচটা অন্যদিকে রূপ নিয়ে ফেলবে। যে টিমগুলো হচ্ছে কি নিচে সারিতে রয়েছে 3, 4, 5 থেকে 8 নম্বর পজিশন পর্যন্ত, তারা কিন্তু লুফে নিতে পারবে। চমৎকার একটা চান্স। হোপ ফর দ্য বেস্ট টিমই উইন হবে। আরডিএস জুনিয়র যারা হচ্ছে পারফরমেন্স করে আসে তারাই উইন হবে। চাই না যে ব্যাড লাকের জন্য কোনো টিম হচ্ছে গিয়ে ধরাশায়ী হয়ে যাক বা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে বাধার ভেগ পাক। অবশ্যই, এবং সেই ব্যাপারটা নিয়ে হচ্ছে আমরা আলাপ আলোচনা করছিলাম যে দলগুলোকে আমরা একদম টুর্নামেন্টের শুরুতে দেখেছি ডমিনেট করতে, তারা ওভারঅল মাল্টিপল টিমদেরকে ডমিনেট করেছে, টেবিল টপে ছিল, ওই পজিশনটা তারা কখনো ছাড়েনি। বাট আজকের দিনে তাদের সেই পুরনো পারফরমেন্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ফ্যালকন প্রিভিয়াস ম্যাচেও দেখুন পুরো প্লেসমেন্ট ওরিয়েন্টেড তারা খেলছিল। পয়েন্টের জন্য ক্ষুধার্ত এই দলগুলো, তাদের পয়েন্ট প্রয়োজন এখন অনেক বেশি পরিমাণের। যদি এই পর্যায়ে সে পয়েন্ট না নিতে পারে, তখন সামনে থাকা দলগুলো সেই অ্যাডভান্টেজ লুফে নিবে এবং তারা চ্যাম্পিয়নশিপটাও কিন্তু নিজেদের করে নিয়ে যাবে। অনেক প্রেডিকশন চলছিল, অনেকেই বলছিল যে যেহেতু টিম লস তারা নকআউট স্টেজে ওভারঅল অনেক চমৎকার পারফর্ম করেছে, ফ্যালকন টেবিল টপার ছিল, তারা হয় এই দুটো দল অথবা ইভোস এই তিনটি দলের মধ্যেই কম্পিটিশন হতে পারে। বাট আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিন্ন রূপ। ইন্দোনেশিয়ান, থাইল্যান্ড, এই দেশের দলগুলো যেন সম্পূর্ণ অন্যান্য দলগুলোকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। ব্রাজিলিয়ান টিমগুলো আজকে সেইভাবে নিজেদের সেই ন্যাচারাল পারফরমেন্সটা শো করতে পারছে না। আর যদি আমি তোমাকে প্রশ্ন করি তাহলে ইভোসের যে বাকি দিনগুলো খেলা আর আজকের দিনের খেলা, তুমি কি কোনো পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছ? এক্স্যাক্টলি, দেখুন ইভোস এর আগের দিনের ম্যাচগুলোতে অ্যাগ্রেসিভ তারা খেলেছে, প্লেসমেন্ট ওরিয়েন্টেড তারা খেলেছে, বাট এতটা অ্যাগ্রেসিভ আমরা ইভোসকে এই টুর্নামেন্টে আগে কখনো দেখতে পাইনি। হেড টু হেড ব্যাটেলে, 4v4 ব্যাটেলে তারা ডমিনেট করছে এবং প্রত্যেকটা ফাইট কনফিডেন্সিয়াল ভাবে কিন্তু তারা সেই জায়গাতে বের করে নিচ্ছে। এন্ড গাইজ, আমাদের কথোপকথন তো চলতেই থাকবে, বাট এখন আমরা সরাসরি চলে যাবো আমাদের অ্যানালিস্টদের কাছে। For EVOS team, make some noise! And a very good booyah as well for Vitality. Yeah, Vitality rising up and looking good, but Falcon's not looking happy about that. So they are looking to rally one more time! Yeah, the Falcons still have hope to defend their title, but anything can happen in Free Fire because this block right here might go back to Falcon, might be not. So let's see how will it go for the next. Up, and from one team who unlocked Champion Rush, now we add another onto the list. First it was EVOS, now it's AGAL. Both of them very contrasting story. One almost won the trophy last year,
one, forgotten by most of the world. But now they two share the same podium. Unfortunately, only one can remain on top. 2 booyahs for AGAL, 1 for EVOS. But both are at the brink of victory here. Regardless of the number of eliminations they bring into this next game, if either one grabs a booyah, they will make history. They will become the champions of Free Fire at EWC 25. And after coming in twice at the club championships, I think it'll mean a lot to AGA. Not just that, right? Like we saw the League of Legends division. They came in second against Gen G earlier on. It's a 3-2 result. But I guess you could say the same for EVOS. The pressure is on now. They have no more safety net. It doesn't look like they're under pressure though. I mean, I hope they're not, right? I hope that that is the case. I hope that they still know that they are in control. Oh, yeah. Only AGAL that's the contender for now. But they have used up the extra life, right? There's no more one up. And this is the hardest part of this champion rush condition. Yep. To close out the competition, getting to the top obviously is difficult. It wasn't easy for these two teams, but it's just about to get even harder. We saw how EVOS was just trying to avoid all of the attention, avoid all of the action. But at the end, action still came hunting for them. Falcon swooped on in. Pain Gaming came searching for them right after. A streak of bad luck in that Nextera map. And obviously, in the Solara map, sorry. And obviously, we are looking at a situation where that could just happen again. The one way to prevent this from happening, of course, is if they become the apex predator out there. But the question is, do they want to take such a risk? It's either that or this might be a crazy idea. Comes up to Russia. And I'm not talking about him popping up again. We know he pops off. Yeah. But what if he is the one that keeps the team's emotion under control? Because the other three, they've been here before. Yeah. They know how this feels. They know how high the stakes are, and they tasted defeat last year. But for Russia, it's his first time. Maybe that's the key. Maybe this kid is more than just an in-game predator. Maybe outside of the game, the fact that it's his first time, he gets to tell the rest of his team that they got this in the bag. And if they don't, he will bring it into the bag through those points, man. One of the sharpest snipers on the battlefield. And that's not just by assumption. He has proved it time and time again. We've got deadly snipers like Limit, MT7, Moshi out there playing with him, and he's just making quick work of the competition. None of the other snipers have been able to outshine this kid just yet. And this is just the start of his pro journey, right? Becoming a pro player was just the first part of the equation. And how many of them can say that on their debut, they went on to the world stage and they were highlighted as the MVP time and time again, and potentially to even say the first time at the world stage at the age of 16, they walked away with the trophy. They walked away as the champion of the Esports World Cup. No one has ever done that yet. Never. For it to be from a team that's always come second and never first, it's unbelievable. But if you look at the other end of the aisle, you have AGAL, especially Dew. Yeah. Who else out there is the same as Dew? You're MVP for Grand Finals, but you were never a champion. He's uncrowned, and at the same time, he is crowned. And he has struggled so much. Oh, yeah. He's taken breaks, he came back strong. But I think some of the memories from many years back then, 2022 Bangkok, FMWS, that still haunts some of the dedicated Duel supporters. Ligma Galaxy, that was a nightmare that it took a long time to really get to really let it process. Then he has Esports, then now AGAL, and yet Duel is the only one to stage drop all of that and has been through the worst. But now he gets another shot. And it has been highlighted time and time again from their own fans that Dew needs better backup. But out of nowhere, when you least expect it, on the world stage, the team has finally stepped up and the team is carrying him up to the top. Dew now just needs to put a smile on his face and go back
to playing out there on the battlefield as if this means nothing. Because when there was no pressure on his shoulder, my goodness me, he was a deadly sniper out there, and he's still looking for goal. We have a highlight here of Buriram United Esports as well. They're not looking very happy at this point. I mean, it's very rare that you see Buriram down in bottom 6. Fluxo also. I mean, both are two-time world champions, and I think that is one of the most shocking things coming into the grand finals. I mean, we know that Fluxo is going to struggle, sure, but BRU, with a Game 1 Booyah, 24 points, we thought that that is the start of a race. I mean, I did not expect Fluxo to be the champion here at the Esports World Cup, for sure, because we saw so much of quality from the other teams. We saw loss on a phenomenal streak, but never in my wildest dreams would I have thought that Fluxo would be at the bottom of the leaderboard. This is unreal. Something needs to change here, and I think this is just Lady Luck playing her role, extending these matches, bringing us back to Bermuda once again to give Fluxo an opportunity to become the monster that they are once again. To go out there, not just looking for points, but dominating. But you know, one team with the smiles, that's Dragons Esports, man. They sure as hell deserve to smile on the world stage, on their debut, in such a phenomenal performance. I am a fan of the Saudi Arabian squad. Yeah, I think there's no better way to put that into expression. But AJ, do you believe in second chances? Hey man, of course. Because we got Solara for the next match. And again, wait, I've highlighted this so many. You cannot write a better script than what we already have, but it keeps getting better and better. EVOS on the cuffs of a world championship. Never gotten a Booyah on Solara. Didn't get it last round, but match 7 brings us back to where they were. Wait, a second chance. So we don't bring out the randomizer all throughout the competition. And right when we needed us to go back to Bermuda, the randomizer shows up. And Solara comes back in here to make this as random as it can be. Vitality is the only team that has scored a double Booyah here at Solara. And they are not the team that has activated the champion rush condition. In fact, they're quite close to it, but just not there just yet. Talk about having a second chance in life. Match point teams, EVOS, Esports. পারফরম্যান্স টুকু দেখানো ট্রাই করবে, ফ্লাইট পাথ স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। এন্ড সোলারা ম্যাপটা একটা টিমের জনপ্রিয় ফেভারিট এবং এই টিমে এই ম্যাপে বরাবর ভালো পারফরম্যান্স করে এসেছে। দেখা যাক ডিপিটিএল এর কাছে কি হয় 6 ম্যাচের মতো। উই হোপ ফর দ্য বেস্ট, বাট ইভোসরা ছাড় দিতে তো চাইবে না। এক্স্যাক্টলি, ইভোসরা কোনোভাবে ছাড় দিতে চাইবে না। অ্যান্ড ম্যাচ পয়েন্ট টিমস দেখতে পাচ্ছি আমরা, ইভোস স্পোর্টস এবং এজি গ্লোবালস, এই দুটো দল যারা কিনা চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট করেছে। এবং এই সোলারাতে যেটা কিনা একটু আগে ইলিউশনিস্ট ওয়াইটি আপনি বলছিলেন, টিম ভাইটালিটি তারা একটু আগেও কিন্তু বুয়াটা নিয়েছে। এই ম্যাচও একটা পারফেক্ট গেম খেলা ট্রাই করবে। স্টুডিওতে চলে গিয়েছে ইভোস স্পোর্টস। অন দ্য আদার সাইড এজি গ্লোবাল তারাও কিন্তু অ্যাকুরিয়ামের সাইডে চলে গিয়েছে। ম্যাপের একদম এজ মেইনটেইন করছে বুরিরাম ইউনাইটেড। পুরো ওয়েস্টার্ন সাইডে তাদের দখলে, অনেক বড় ডিসটেন্স কিন্তু রয়েছে দলগুলোর সাথে এই দলটার। ইয়েস, এন্ড কোন টিমের মধ্যে ক্ল্যাশ ল্যান্ডিং এর কোনো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। পেইনরাও সেফ রয়েছে, ফ্লুক্সোরাও সেফ রয়েছে কাসাভিস্তাতে। তারপর এজি আর কিউ, বাকি কোনো টিমকেই ফিল হচ্ছে না যে অন্য একটা টিমের সংস্পর্শে রয়েছে বা একটু পরে হচ্ছে বা এঙ্গেজমেন্টে যাবে, এরকম সিচুয়েশন দেখতেই পাচ্ছি না আমি। সো ওভারঅল বলা চলে ল্যান্ডিং পারফেক্ট হয়েছে প্রত্যেকটা টিমের জন্য। হয়তোবা এখন সবাই প্রপার লুটের একটা ম্যানেজমেন্ট করতে পারবে। সেই টেবিল, আমাদের ডানে থাকা টেবিলে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ইভোস এবং ইতিমধ্যে এজি গ্লোবাল, তাদের মধ্যে কিন্তু সেই ট্রফিটি অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে। শুরুতে যে প্রাইমারি লুটির কথা আমরা বলছিলাম, সেটি অবশ্যই দলগুলো এখন ভালোভাবে সিকিউর করতে পারবে, কারণ ড্রপ ফাইট আমরা কিন্তু কোনো দলকেই ওইরকম ভাবে এঙ্গেজ হতে এখনো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না।
আর পয়েন্ট টেবিলে যদি হিসাব করি আর কিউ এন্ড টিম ভাইটালিটি পিছিয়ে নেই, তারা একদম সিমিলার পজিশনে রয়েছে। লোসরাও রয়েছে একটু ধার প্রান্তে, ড্রাগনরা রয়েছে ধারের কাছে। এই চারটা টিমের মধ্যে টিমের কাছে চান্স তো রয়েছে টপকানোর, শুধুমাত্র নির্ভর করছে ইভোসদের খারাপ পারফরমেন্সের উপর। যদি ইভোসরা খারাপ পারফরমেন্স করে তাহলে চান্স রয়েছে এদের, বাট যদি এজি আর ইভোস মিলে ধামাকাদার পারফরমেন্স দেখায় এখানে এবং এই দুই টিমের মধ্যে যে কোনো একটা টিম যদি টপকিয়ে ফেলে বা টুপকে নিয়ে যায় ভুয়া, তাহলে কিন্তু সবার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। ফ্যালকন আর হয়তো ভাইটালিটির মধ্যে একটা ফাইট আমরা দেখবো, যেখানে বুড়িরামরা হয়তো বা এন্ট্রি নিবে থার্ড পার্টি টিম হিসেবে। দেখা যাক কি হয়। খুবই কাছাকাছি রয়েছে বুরিরাম ইউনাইটেড, ওই দিকটাতেই রোটেট করছে কোর মেমোরি ই স্পোর্টস। তাদেরকে দেখতে চায়, তাদের সেই পুরনো ফর্মে দেখতে চায় এই দলের ফ্যান্সরা, এই দলের ভক্তরা। পারবে কি এই ম্যাচে সেই পুরনো ফর্মটা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে ইভোস ই স্পোর্টস? হিট লিস্ট সেখানে তারা ব্যবহার করেছে, আশেপাশে অ্যাথলিট রয়েছে, নজর রাখতে হবে সেই দিকে। এই গেম বের করার সম্পূর্ণ চেষ্টা করতে হবে, কারণ প্রিভিয়াস ম্যাচে যখন তারা এলিমিনেট হয়েছিল, ফ্যান্সদের সেই হতাশা আমরা স্টেডিয়ামে দেখতে পাচ্ছিলাম, মাথায় হাত দিয়ে দিয়েছিল তারা। এবং সেই দল, সেই ফ্যান্স গুলোর জন্য হলেও এই ম্যাচে তারা পারফর্ম করতে চাইবে। ইতিমধ্যে জেন্স ওয়ান তাকে কিন্তু হিটলিস্টে মারা হয়েছে। কোর মেমোরি স্পোর্টস এর উপরেই শুরুতে আক্রমণ করতে চাচ্ছে টিম ইভোস। আর যদি তারা কোর মেমোরি স্পোর্টকে ধরাশায়ী করার জন্য ওইদিকে মুভ করে, সেখানে একটা টিমের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হতেও দেখা যেতে পারে। আই গেস সেখানে ভাইটালিটিরাও ছিল, বাট এখন যে টিমকে দেখতে পাচ্ছি ফ্লুক্সও সেফ রয়েছে স্টিল। বাট লেটস সি কত সময় তারা সেফ থাকে। এই টিমকে কিন্তু এখনো ওই রকম রূপে দেখতে পাইনি যে এরকম রূপে দেখার প্রত্যাশায় আছি আমরা সবাই। লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। এই ম্যাচে হয়তো বা তারা ভালো একটা পয়েন্ট লুফে নিবে। এখনো পয়েন্টগুলো তাদের স্থান অনেক নিচে, 11 নম্বর টিম হিসেবে 36 পয়েন্ট মাত্র রয়েছে তাদের কাছে। অবশ্যই। এবং দেখুন ফ্লুক্সোরা তারা যে হিটলিস্টটা ব্যবহার করেছে সেটা কিন্তু সরাসরি গিয়ে কানেক্ট হয়েছে এজি গ্লোবাল, অল গেমার্স গ্লোবালের চিনয়ের উপরে। ফ্যালকনসরা একদম শুরুতেই ফাইট এঙ্গেজ করবে, যেটা নিয়ে একটু আগে আমরা আলাপ আলোচনা করছিলাম যে তিনটি দলের ত্রিমুখীয় ফাইট হতে পারে। ফার্স্ট এলিমিনেশন জয়নার কাছ থেকে এসেছে এবং উনি ওনার দল থেকে প্রথম এলিমিনেশনটা কন্ট্রিবিউট করলো। এখনো পর্যন্ত ফ্যালকনসের প্লেয়াররা অন ফায়ার, একটা কম্পাউন্ডে চুপচাপ বসে রয়েছে, নিজের পজিশন সম্বন্ধে কোনোভাবেই কোনো ইনফরমেশন দিতে চায় না বুরিরাম ইউনাইটেডদের কাছে। ইভোস ই স্পোর্টস তারাও রোটেট করছে, জায়গা বারংবার পরিবর্তন করছে, একটা জায়গাতে হোল্ড করতে আমরা এই দলটাকে দেখতে পাচ্ছি না। নিচে রয়েছে ড্রাগন স্পোর্ট, তারাও যদি উপরের দিকে একটু মুভ করে তাহলে হয়তো বা ইভোসের সাথে একটা ফাইট আমরা দেখতে পেতাম। বাট তারাও হচ্ছে গিয়ে চাচ্ছে না ওই কম্পাউন্ডটা ছাড়তে, সেফ ফিল করছে ওইখানে। স্টিল আমারও পরামর্শ থাকবে ওই কম্পাউন্ডটা এখন না ছাড়তে। টাইম মাত্র 4 মিনিট, এই মুহূর্তে কোনো সংঘর্ষে যাওয়া কোনো টিমের জন্য ভালো তো নয়। তারপরে ইভোসা চাচ্ছে কিল লুফে নেওয়ার একটা পজিশন বের করার, বাট কোনো টিম ধার কাছে নেই। যারা রয়েছে তারা হচ্ছে কম্পাউন্ড দখল করে রয়েছে, নতুন কোনো টিমকেও হচ্ছে গিয়ে এই দিকে আসতে আমরা দেখছি না। অবশ্যই। এবং ইন্দোনেশিয়ান এই দল যে কোনো মূল্যে সেই চ্যাম্পিয়ন ট্রফিটি ইন্দোনেশিয়াতে নিয়ে যেতে চায়। অন্যদিকে এই যে গ্লোবাল, তারাও সেখানে এখনো পর্যন্ত অপেক্ষা করছে সেই ট্রফিটির, কারণ তাদের কাছে সুযোগ রয়েছে এই ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। এবং তাদের উপরেই যে হিটলিস্টটা মারা হয়েছে সেটা তারা ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছে। চীনের উপরে সেই হিটলিস্টটা এসেছিল ফ্লুক্সোদের তরফ থেকে। একটা কম্পাউন্ড, দুটো কম্পাউন্ড তারা হোল্ড করছে একটি জায়গাতে, স্প্লিট খেলছে সাইফা। একটা কম্পাউন্ড উনি একা রয়েছে, বাকি তিনজন অন্য কম্পাউন্ডে রয়েছে। সো তাদের থেকে অন্যান্য দলগুলোর দূরত্ব অনেকটাই বেশি। বুরিরাম ইউনাইটেড এই ম্যাচে তারা চাচ্ছে যেন চ্যাম্পিয়নরা সিস্টেমের একদম কাছাকাছি চলে যেতে, এবং আক্রমণ করা হয়েছে অন ফায়ারের তরফ থেকে। কর্ড ওয়েপেন দিয়ে সেই ড্যামেজটুকু দেওয়া হবে। কর্ড ওয়েপেন দিয়ে যখন আপনি বসে ড্যামেজগুলো প্রোভাইড করবেন অথবা আপনার বুলেটগুলো ডেলিভার করবেন, তখন ড্যামেজের মাত্রাটা কিন্তু অনেক বেড়ে যায়, এবং সেইটাই কাজে লাগিয়েছে অন ফায়ার। ইয়েস, বুইরাম স্পোর্টরা তো বুঝে তো গিয়েছে একটা টিম রয়েছে ফ্যালকন, এবং সেইখানে তাদের এঙ্গেজমেন্ট যেই রকম হওয়ার কথা সেই রকম এখনো দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে কেন জানি ফাইটটা নিতেও চাচ্ছি না। তারপরে সেফে যদি থাকি, ফাইট নেওয়ার চান্স যদি থাকে তবেই ফাইটটা নিব। দুই টিমের মধ্যে এই টেন্ডেন্সি ফলো করা যাচ্ছে, সেটা আই থিঙ্ক শুধুমাত্র এই দুই টিমের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তেমনটা নয়, কিন্তু বাকি কোনো টিমই ফাইট নিতে রাজি নয়। বাট ফ্যালকন আর ডিসাইড করেছে বুইরামদের উপরে একটা পুশ করবে, হালকার উপরে ঝাপসা, যেটা হয়তো বা প্রপারলি দেখাবে না, জাস্ট চাচ্ছে ভয় দেখানোর। এবং সেই ভয়টা তারা ইতিমধ্যে দেখিয়ে দিয়েছে। অন দা আদার সাইড আরআরকিউ কাজু ভার্সেস মুভি স্টার R7, তারা ফাইট করছে। আরআরকিউ কাজু থেকে আবাই তার এক একটা নক, আর ও মাই গড, ডাবল এলিমিনেশন। এর আগেও একটা এলিমিনেশন নিয়েছে, এন্ড মুভি স্টার R7 দে আর
এলিমিনেটেড। আরো একটা বাজে ম্যাচ তাদের তরফ থেকে আমরা দেখতে পারলাম এবং আরো একবার #12 এ এই ম্যাচ থেকে তারা বিদায় নিয়েছে। আজকে তাদের সেই পারফরম্যান্সটুকু তারা শো করতে পারছে না এখনো পর্যন্ত। পয়েন্ট স্ট্যান্ডিং এ, পয়েন্ট টেবিলে অনেকটাই তলানিতে রয়েছে এই দলটি। আবাই ওই জায়গাতে 3টা এলিমিনেশন তার কাছ থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি এবং তার আরো একটি অ্যাথলিট ক্লোজ রেঞ্জে গিয়ে বাকি কাজটুকু কনফার্ম করে দিয়েছে। ওয়াও, আর 7 হয়তো আমার মনে হয় বোঝার সুযোগ পায়নি সেইখানে যে আর কিউদের হাতে চোখে নিমিশে এলিমিনেট হয়ে যাবে। বাট যেই ফাইটার অপেক্ষায় ছিলাম, ফ্যালকন ভার্সেস বুরিরাম, সেই ফাইটে স্টিল চলছে এবং ফ্যালকন না মেম্বার হারিয়েছে 3টার মতো। অন ফায়ার শুধু স্টিল লাইভ। বুরিরামরা এখানে একদমই চাপের উপর রেখেছিল ফ্যালকনকে। ফ্যালকন না চান্সই পায়নি বোধ হয় যে কি হচ্ছে কি না হচ্ছে, কোন দিক দিয়ে তার ঠেকাবে শুটগুলো, বোঝার চান্স ছিলই না তাদের কাছে এক কথায়। ফ্যালকনসরাও এই ম্যাচ থেকে বিদায় নিয়েছে। জয়নার কাছ থেকে আমরা এলিমিনেশন দেখেছি অনেকগুলো, মশিও সেখানে কন্ট্রিবিউট করেছে এলিমিনেশনের দিক থেকে। কোর মেমোরি স্পোর্টস তারা কোনো প্রকার ফাইটে এই ম্যাচে এখনো পর্যন্ত যুক্ত হয়ে যায়নি। এই ম্যাচটা সেফ অ্যান্ড সিকিউর ভাবে বের করতে চায়। 30 পয়েন্ট রয়েছে এই দলটির কাছে। চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট করতে এখনো 50টি পয়েন্টের প্রয়োজন, বিগ দুটো গেম প্রয়োজন। বাট সেই বিগ দুটো গেম খেলার সুযোগ কি আদেও পাবে কিনা সেটাও একটা বিগ কোয়েশ্চেন। এই মুহূর্তে টিম লস ফ্রম ব্রাজিল, তারা 4 জন একসাথে রোটেট করছে। এই দলটাকে আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখেছি তারা লেট রোটেট করছে সার্কেলের মধ্যে। এই ম্যাচেও সেম স্ট্র্যাটেজি, সার্কেলের বাইরে রয়েছে ওয়ানমিলের এই জায়গাটিতে তাদের অবস্থান বর্তমানে, এবং ফ্রস্টি ট্র্যাক ব্যবহার করবে, সেটা ব্যবহার করে তারা সার্কেলে এন্ট্রি করবে। এই ফ্লুক্সো আর হচ্ছে কি লস, এই দুটো টিমের স্ট্র্যাটেজি প্রায় সিমিলার টাইপের। তারা অলওয়েজ জোনের বাইরে থেকে প্রিপেয়ার করে দেন সময় বুঝে হচ্ছে জোনের ভেতরে এন্ট্রি নেবে। বাট এই জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে বারংবার তো কাজে দিচ্ছে না, তারপরেও এই জিনিসটা ফলোই করছে, হয়তো বা কাজে দিবে এই প্রত্যাশায়। সুপার দ্য বেস্ট এখন ম্যাপে রয়েছে 10টা টিম, আর 7 এবং ফ্যালকনকে বিদায় দিতে লেগেছে টেক্সটেক 11 এবং 12-এ। অন্যান্য দলগুলো যতই এলিমিনেট হবে ততই উপরে থাকা দুটো দলের জন্য সুযোগ তৈরি হবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার, এবং তারাও এইটি চায় যেন অন্যান্য দলগুলো ফাইট করে তারা এলিমিনেট হয়ে যাক। আপনি দেখুন সে জায়গাতে এজি গ্লোবাল তারাও এখনো পর্যন্ত কোনো ফাইটেই এন্ট্রি করেনি। দেন অন দ্য সাইড ইভোস, তাদেরকে আমরা এখনো পর্যন্ত ওইভাবে দেখতেও পাইনি। তারা একটা জায়গাতে চুপচাপ বসে রয়েছে, কোনোভাবেই তারা কোনো ফাইটে এঙ্গেজ করতে চাচ্ছে না। লাস্টে যখন সার্কেল শ্রিঙ্ক হবে, সার্কেল ছোট হবে, মাল্টিপল টিম যখন আশেপাশে থাকবে, তখন তারা ফাইট বের করবে। এবং ইতিমধ্যে আমরা টিম লসদেরকেও দেখতে পাচ্ছি যে যেদিকে রোটেট করছে সামনে অনেকগুলো দল পড়তে পারে, টিম ভাইটালিটি পড়তে পারে। দেন সেখান থেকে সামনে RRQ কাজুরদের সাথেও ফাইট হওয়ার কিন্তু পসিবিলিটিস রয়েছে। আর কোর মেমোরি স্পোর্টসটা যেদিকে মুভ করছে সেই দিকে হয়তো বা ইভোসদের সামনে গিয়ে হয়তো বা পড়বে, আর নয়তো বা একটা টিম সেখানে থাকার কথা। যাই হোক, পেইনদেরকে দেখতে পাচ্ছি তারাও যাচ্ছে ইভোসদের সাইড করে। এই ফাইটটা হয়তো বা হবে না, সময় তো লাগবে, ভাইটালিটিটাও সেখানে রয়েছে। পেইনরা সিকিউর খেলার ট্রাই করছে, পয়েন্ট তালিকাতে এতটা পিছিয়ে তারা নেই। তাদের দরকার বিগ একটা ম্যাচ পেলেই কিন্তু তারাও হয়তো বা #4 এবং 5-এ এন্ট্রি নিতে পারবে, আর কিউদের সাথে হচ্ছে সমান তালে চলতে পারবে। সেটা ট্রাই তো করছে পেইনরা। আর যদি ম্যাপের দিকে একটু তাকায়, লস এবং এজির মধ্যে একটা ফাইট সম্ভাব্য, কোর মেমোরি রয়েছে সেই জায়গাটা। 3টা টিমের মধ্যে ফাইট হয়তো বা একটু সময়ের মধ্যে আমরা উপভোগ করবো। এজি গ্লোবাল এই ফাইটটাকে যে কোনো মূল্যে তারা বিজয় অর্জন করতে চাইবে। ইতিমধ্যে সেই ফাইটে এন্ট্রি করেও ফেলেছে কোর মেমোরি স্পোর্টসের অ্যাথলিটরা। জায়গা পরিবর্তন করেছে, ডন একটা মিনি লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করতে দেখতে পেয়েছি আমরা। সাইফা অন দ্য সাইড, টিম লস তারাও এই ফাইটে থার্ড পার্টি করছে। বারোস প্রথম নকটা বের করলো। কোর মেমোরি স্পোর্টসের প্রথম খেলোয়াড় নক অ্যান্ড ফিনিশ। 3টি প্লেয়ার এখনো পর্যন্ত অ্যালাইভ। টিম লস তারা একটা পারফেক্ট থার্ড পার্টি এর অপেক্ষায় এন্ট্রি করেছে। ড্যামেজ দিচ্ছে জেনারেল, প্রথম নকটা বের করবে। বারোস টেকেন ডাউন এন্ড কিলটাও কনফার্ম করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এন্ড রিগবি হি টেকস অ্যানাদার ওয়ান। চিনয় তাকে নক করে ফেলা হয়েছে। জেনারেল রিগবি দুটো কিল ইনস্ট্যান্টলি কনফার্ম করে ফেলা হয়েছে। কোনো প্রকার কোনো সময়ের অপচয় করেনি। সাইফা অলসো টেকেন ডাউন। RRQ কাজু তারাও এই ফাইটে এন্ট্রি করেছে, তারাও এই ফাইট থেকে এলিমিনেশন নিতে চায়। এজি গ্লোবালস দে আর এলিমিনেটেড। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সেই স্বপ্নটি এই ম্যাচে তো পূরণ হচ্ছে না এই দলটির জন্য। ইয়েস, হোয়াট আনফরচুনেট হচ্ছে গিয়ে লঞ্চ প্যাডের ইউজ। যেখানে আসে তারা হয়তো ভাবেনি যে এখানে RRQর ফুল টিম থাকবে। RRQ হচ্ছে উৎ পেতে ছিল এই জায়গাতে, স্টার্টিং থেকে হচ্ছে এই কম্পাউন্ড তার দখলে রেখেছিল, মুভ করছিল না। বাট সামহাও সেটা কাজও তো দিয়েছে, 2টা কিল্লু ফেলেছে সেখানে ফ্রি হিসাবে। ইভোস থেকে দেখতে পাচ্ছি ফ্লুক্সোদের হচ্ছে ছাড় দিচ্ছে তারা, ফ্লুক্সোদের সাথে এঙ্গেজ হওয়ার চান্স ছিল, বাট হয়তো বা চাচ্ছে ফ্লুক্সোরা ক্লোজ রেঞ্জে যখন আসবে তখনই ফাইটটা নিবে। ও প্রতীক্ষায় রয়েছে। এই টিমের স্ট্র্যাটেজি এখন একটু চেঞ্জ হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। RDH ইভোসদেরকে স্টার্টিংয়ে যেরকম খেলা দেখতে পাচ্ছিলাম, এই ম্যাচে বিশেষত তারা একটু ঠান্ডা মাথায় খেলার চেষ্টা করছে।
ফ্লুক্সোদের জায়গা সম্বন্ধে ইতিমধ্যে কিন্তু জেনে গিয়েছে এবং সেই ঠান্ডা মাথার গেমটাই প্রয়োজন এখন ইভোসদের জন্য। ইভোস স্পোর্টস এই ম্যাচে তারা কোনো প্রকার ভুল ভ্রান্তি করতে চায় না, একটা নির্ভুল গেম বের করতে হবে তাদেরকে। ইভোসরা আক্রমণ করেছে পেইনদের উপরে, ফ্লুক্সোরাও কিন্তু সেখানে আশেপাশে ছিল বাট তারা অন্যদিকে চলে গিয়েছে, তাই সুযোগটা পেয়েছে ইভোস। ভাবলো কেনই বা আমরা সুযোগটাকে কাজে লাগাবো না, এলিমিনেশনের দিকে আমাদের একটু হলেও যেতে হবে, বেশি প্লেসমেন্ট ওরিয়েন্টেড খেলে ফেললে তখন আবার প্রবলেম হতে পারে। সার্কেলের বাইরে পেইন গেমিংদের 3টা প্লেয়ার অপেক্ষা করছে। নোডা ইউজ একটা পাথরের কভার ধরে চুপচাপ বসে রয়েছে। ইভোসরা এখনো পর্যন্ত অপেক্ষমান, এখনো পর্যন্ত ওয়েট করছে মাল্টিপল টিম এদিকে আসতে পারে, বাট তার আগে পেইন গেমিংদেরকে এলিমিনেট করতে হবে। একটা ট্রাকের কভারে এই মুহূর্তে পেইন গেমিংরা রয়েছে। যে জায়গাতে রয়েছে সেখান থেকে ইভোসদেরকে আরামসে ড্যামেজ দিতে পারে, কথা অলরেডি ড্যামেজ ডেলিভার করে চলেছে। লেটস সি এইখানে তাদের কাজ কি হবে। রাইসাকে ডাউন করা হয়েছে, আমি বলছিলাম ইভোসদের পজিশন বেশি ভালো না। মোটোভি এখন যেহেতু চলে এসেছে, এখন ইভোসদের কাছে চান্স রয়েছে গুছানোর। লেটস সি কি হয়। লেটস সি এই জায়গা থেকে কি করতে পারে তারা, কারণ ইভোসদের এখন ম্যান পাওয়ার একটি কমে গিয়েছে। 3টি প্লেয়ারকে নিয়ে কন্টিনিউ করতে হবে। ববস তার কাছ থেকে একটা চমৎকার গ্রেনেড, এন্ড সেই গ্রেনেডটা থেকে নক বের করেছে এই অ্যাথলিটই। ফ্লুক্সো তারা প্রেসার দিচ্ছে পেইন গেমিং দের উপরে। ইভোস তারা সুযোগ বুঝে তারা জায়গা বানিয়ে একটুখানি পেছনে চলে এসেছে এবং ববসের কাছ থেকে M79 এর আক্রমণ, আরো একটা নক। ববস নিজের ওয়েপন সুইচ করলো, অ্যাক্সিমেট দিয়ে কিলটা কনফার্ম করবে। MT7 এর স্নাইপার আক্রমণ, এন্ড পেইন গেমিং দেরকে প্রপারলি এলিমিনেট করলো। ফার্স্ট গ্রেনেড এলিমিনেশনের সাথে ববসের কাছে পেইন গেমিংরা এলিমিনেট হয়েছে। এখন পালা ইভোসদের, আক্রমণ করেছে ফ্লুক্সো ইভোসদের উপরে। কোসেল দ্য লাস্ট ম্যান সার্ভাইভিং। পুরো দলের ভবিষ্যৎ, পুরো দলের চ্যাম্পিয়ন হবে কিনা তারা, এই জিনিসটি নির্ভর করছে কোসেলের উপরে। পারবে কি এইখান থেকে বেঁচে ফিরতে, পারবে কি দলের সেই স্বপ্নটুকু বাঁচিয়ে রাখতে। লেটস সি। আই ডোন্ট নো, বাট স্টার্টিং থেকে মনে হচ্ছিল কেন জানি ইভোসদের ওই জায়গাতে যখন পেইনরা এন্ট্রি নিল তখনই মুভ করার দরকার ছিল। মেনশনও করছিলাম যে জায়গাটা বেশি ভালো না, হয়তো বা তারা ফিল করছিল যে এখানে থাকলে ট্যাকল দেওয়া পসিবল হবে, বাট চান্স দেখিনি আমি। যাই হোক, এখন বুড়িরাম আর কিউ দুটো টিমের মধ্যে একটা ফাইট হইবে, আমরা আগে এনজয় করছি। যেখানে পজিশন ওয়াইজ ড্রাগনরাও রয়েছে সামনের দিকে, আর কিউ এবং ড্রাগনদের পজিশন বেটার। ডাচ স্নাইপ করেছিল, শুট লাগাতে সক্ষম হয়েছিল, বাট স্টিফুকে নকডাউন করতে ব্যর্থ। বাট এখনো প্রচেষ্টা চালিয়ে রয়েছে, যে কোনো একটা কিল, যে কোনো একটা নকডাউন যদি বের করা পসিবল হয় তাহলে আর কিউরা চাইলে কিন্তু ওই জায়গাতে পুশ করতে পারবে। ইভোস দে আর এলিমিনেটেড। আর কিউ কাজু তাদের কাছে এই ম্যাচের সুযোগ থাকছে চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট করার একটা সুযোগ। বুড়িরাম ইউনাইটেড এই দলটাকেও বিগ গেম বের করতে হবে। ফ্লুক্সোরা ফ্লাই করে এসেছে বুড়িরাম ইউনাইটেড এই দলটির সামনে। ইটস আ থাইল্যান্ড ভার্সেস ব্রাজিল, কারা পারবে এই ফাইটটা বের করে নিয়ে আসতে। জয়না এখনো পার্মানেন্ট কভার হোল্ড করছে, কিউ আক্রমণ করেছে টিম লসের উপরে। ব্রাজিল ভার্সেস ব্রাজিলও ফাইট হচ্ছে সেখানে। আর কিউ কাজু মাঝখান থেকে থার্ড পার্টি করার চেষ্টা। ড্রাগন স্পোর্টস তাদের উপরে আক্রমণ। ডিক্স তার কাছ থেকে ডাবল এলিমিনেশন এসেছে টিম ভাইটালিটি। উই নো কি তারা সোলারাতে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে খেলতে, তারা সোলারাতে খুব ভালো গেম বের করে নিয়ে আসতে পারে। এই ম্যাপটা তাদের, এবং দেখা যাক এই ম্যাপে কি আরো একটা বুয়া করতে পারে কিনা টিম ভাইটালিটি। As always, let's see vitality লাখটা এখানে চেঞ্জ হয় নাকি। ড্রাগন স্পোর্টের অল মেম্বারকে হারিয়ে ফেলেছে, শুধুমাত্র রিমাইন্ড বেঁচে রয়েছে। আর কতক্ষণ বেঁচে থাকবে সেটা সময়ের ব্যাপার। লস ধারে কাছে রয়েছে, একটা শুট রিমাইন্ডকে নকডাউন করা হয়েছে, কিলো কনফার্ম হয়েছে। আই থিঙ্ক বিদায় নেওয়া লাগবে এবার টিম ড্রাগন স্পোর্টকে। আলজেরিয়ার এই দলটি তারা আজকে নিজেদের জন্য সেই সুসময়গুলোকে এখনো পর্যন্ত সেভাবে তৈরি করতে পারেনি, বাট চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। চেষ্টার দিক থেকে তারা সম্পূর্ণ ট্রাই করে গিয়েছে। টিম ভাইটালিটি এই ম্যাচটা একদম এখনো পর্যন্ত পেসিভ খেলছে, অত বেশি আক্রমণও করছে না, অত বেশি হোল্ডও তারা করছে না। মিড রেঞ্জে তারা গেমটা খেলার ট্রাই করছে। শেষ 5টি দল এই কম্পাউন্ডের আশেপাশে রয়েছে, প্রায় 4টি দল নিচে। টিম লস তারা আক্রমণ করেছে বুড়িরাম ইউনাইটেডদের উপরে। একটা ওপেন গ্রাউন্ডে থাকবে টিম লস, এই জায়গা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। গ্রেনেড থ্রো করছে, কানেকশন পাবে কিনা, এবং কম্পাউন্ডের সেকেন্ড ফ্লোরে টিম ভাইটালিটি তারা হোল্ড করছে। লোয়ার গ্রাউন্ডে, গ্রাউন্ড ফ্লোরে রয়েছে আর কিউ কাজু, যেই দলের কাছে এই ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট করার সুযোগ রয়েছে। টিম বুড়িরাম স্পোর্টস সবচেয়ে বেটার পজিশন অপশন করে রয়েছে বর্তমানে, চাইলে যে কোনো মুভ করতে পারে, বাট কেন এখন মুভ করছে সেটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন। ভালো পজিশনে ছিল, সামহাউ তারা চলে গিয়েছে। আই গেস বেটারই হয়েছে, কারণ লসরা ওই দিকে এসেছে, পারফেক্ট টাইমে মুভ করছে, বাট বেশি দূরে যায়নি। সেটা হচ্ছে কি একটা বিশাল প্রশ্ন, একটু দূরে যাওয়া দরকার ছিল। টিম ভাইটালিটি বা সারেকে যে একটা ফাইট আজকে দেখতে পেলাম, লাঞ্চার ইউজ করতে নকডাউন করার প্রচেষ্টা, নকডাউন করেছে অলমোস্ট 3 জন নকডাউন। এখানে কিল লুফে নেওয়া হবে, কি বাকি নকডাউন করা হয়েছে, রিভাইভ দেওয়া পসিবল হয়েছে। টিম আর কিউ কাছে রয়েছে 14টা এলিমিনেশন পয়েন্ট।
ইতিমধ্যেই তারা চ্যাম্পিয়ন রাশের খুবই কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে এবং তারা প্রায় অ্যাক্টিভেটও করে ফেলেছে। এর পরবর্তী ম্যাচে এই দলটার কাছেও সুযোগ থাকবে চ্যাম্পিয়ন হওয়া। টিম লস একটা পাথরের কাবার ধরে বসে রয়েছে। আর কিউ কাজুদের তরফ থেকে ইউটিলিটিস গুলো থ্রো করা হচ্ছে। র্যাপটেড ফ্রিডমস যাবে টিম লসের তরফ থেকে, বাট সেটা অত বেশি কাজে দিবে না। লাস্ট 4v4 ব্যাটল, আর কিউ কাজু কি পারবে এই ম্যাচে বুইয়া করতে, নাকি টিম লস তাদের আরো একটি বুইয়ার গল্প এই জায়গাতে রচিত করবে? ক্লোজ রেঞ্জে যাচ্ছে রিগবের কাছে M590, প্রথম নকটা মাল বেরিয়েছে রাউন্ড 7 তার গ্রেনেড থেকে, এবং সেই কিলটা এখনো কনফার্ম হয়ে ওঠেনি। ক্লোজ রেঞ্জে যাবে রাউন্ড 7 তার হাতে M590 নক হয়েছে। কিবা নক করবে, জেনারেল রিভাইভ করার সুযোগ রয়েছে, বাট রিভাইভ কি করবে কিনা? তিনটা প্লেয়ার নক হবে। জেনারেল হি টেকস another one, round 7 জেনারেল, what a performance, incredible performance from Team Loss. And ব্রাজিলিয়ান দলগুলোর কামব্যাক ঘটছে, ব্রাজিলিয়ান দলগুলো নিজেদের ক্যাপাবিলিটি পটেনশিয়ালিটি তারা শো করতে পারছে, এবং আজকের দিনে আরো একটা বুইয়া নিয়েছে টিম লস। what a extreme level performance from this team. ওয়াও, এই টিমকে এতক্ষণ এইরকম রূপেই দেখতে চাচ্ছিল তার ফ্যানরা, কেন জানি স্টার্টিং এর দিকে এই রূপটা মিসিং ছিল, বাট বিগত কয়েকটা ম্যাচে লস কি টাইপের খেলা দেখাচ্ছে সেটা অতুলনীয়। তাই আই থিঙ্ক একটা আনসার আমরা দেখলাম যে একটা বুয়া নিতে সক্ষম হয়েছে তারা চমৎকার লেভেলে। সেখানে আর কিউ হচ্ছে গিয়ে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত, তারাও দাবিদার ছিল। বুয়াটা সামহাও মিস হয়েছে, বাট যে পারফরমেন্স এই দুটো টিম দেখেছে এই ম্যাচে সেটা অনবদ্য ছিল। ইলিশনিস্ট ওয়াইটি এখন ম্যাচের মোড়গুলো কিন্তু অন্যদিকে ঘুরে যাবে, কারণ অন্যান্য দলগুলো কিন্তু চ্যাম্পিয়ন রাশ ইতিমধ্যে তারাও অ্যাক্টিভেট করে নিয়েছে। চ্যাম্পিয়ন এখন কে হবে? সর্বপ্রথম দল যারা কিনা চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট করেছিল তারা হতে পারবে কিনা? টপলেস গুলো আমরা দেখবো হাইলাইটস প্রিভিয়াস ম্যাচের। এফএক্স ফ্লুক্সো MT7 তার স্নাইপিং এর চমৎকার প্রদর্শনতে দেখিয়েছে, এবং উনি একা লড়াই করে গিয়েছিল বুড়িরাম ইউনাইটেডদের বিপরীতে। আমি তখন বলছিলাম বুড়িরামরা হচ্ছে ওইখান থেকে মুভ করে সবচেয়ে ভুল কাজটা করেছে। ওইখানে অ্যান্টিনে ছিল লসরা, যদি তারা ওই জায়গাতে থাকতো তাহলে লসরা যখন লঞ্চ ইউজ করে এখানে আসছিল আরামসে কিলগুলো লুফে নিতে পারতো, বাট বুড়িরামরা কেন জানি ফিল করেছে যে ওইখানে তারা সিকিউর না, সামহাউ ওইটাই ব্যাকফায়ার করেছে। বাট হোয়াট অ্যাবাউট লস? ভাইকে একটা পারফরমেন্স দেখেছে লস, এই টিমকে এতটাই ভালো লাগে যে এখন তারা দেখাচ্ছে তাদের রিয়েল চেহারা। এক্স্যাক্টলি, এবং এই চেহারাটাই দেখতে চায় ফ্যান্সরা। ব্রাজিলিয়ান ফ্যান্সরা এই দলটার কাছ থেকেই এই প্রত্যাশাটুকুই করেছিল তারা পারফেক্ট পারফরমেন্স করবে, এবং তারা কিন্তু সেইটাই করে ফেলছে। ওয়েল গাইজ, আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের 7টি ম্যাচ পার করে ফেলেছি। চ্যাম্পিয়ন কারা হচ্ছে এখনো পর্যন্ত কিন্তু জানা যায়নি, বাট পরবর্তী ম্যাচে অবশ্যই আপনারা জানতে পারবেন। আমাদের সাথেই থাকবেন, একটি ছোট্টখাটো বিরতির পরে আবারও ফিরে আসছি। The race continues here at Free Fire EWC 25. We are still not yet ready to crown a champion, but more teams are becoming eligible as they secure those points, hit the 80-point threshold, and set themselves up with the win condition to be our EWC 25 champion. Welcome back to the panel, folks. We have a lot to break down. And in particular, I want to point this over to Gideon because we had a really in-depth discussion watching that matchup. And it was because of a lot of engagements towards that mid-game. Break it down for us. What was kind of the cascading effect that sort of set us up for that end game? Absolutely. I mean, first of all, it started with the northern side ring to kind of kick things off at the beginning of the match, right? All southern side teams, Fluxo, we've seen Pain, as well as EVOS Divine, really getting a little frustrated. It's a long way up there. That's totally fine and as expected. But once they found those spots, I think Lost really got a lot of momentum when it came down to, hey, we're going to start this engagement against CRM, Core Memory. But what Core Memory does, having initial information about the area and knowing that AGAL was actually nearby, they launch pad themselves past AGAL, causing a very big domino effect, technically shafting the chances of AGAL from winning this map. But Lost eventually snowballed their way all the way to the end.
Yeah, definitely. I mean, AGAL, a great hiding spot for them, similar to what we've seen EVO's Divine, but EVO's Esports. But it's just unfortunate, but because the number of teams surrounding them is just so much, there's no way out. Compared to the rotation of EVO's Esports, yes, they saw Fluxo as well as a few teams, but even despite of being pinched, they still managed to survive a little bit longer. And Raja, loss is waking up. We're starting to get some Brazil firepower in here. And look, just based off of everything that we're seeing, right, it just seems like the games are never ending. It is not a case of this one team, they have all the points, they have all the power, and they should be able to take it into that next game. It's always someone new coming in clutch, and with every game, we're going to get more points. I mean, do you feel confident that Lost might be able to bring it back for Brazil? Well, after that reaction, I feel really comfortable. I mean, I feel comfortable and also confident. So I think they can grab the trophy maybe, because that's the energy that they need, and that's the same energy that I saw when they got the FFWS. I mean our regular tournament in Brazil. So the same energy. So I think they can, breathe and try to do the same as they did in this match. And something that I want to add, I feel that the game is kind of, I don't know, they are trying to play it safe, because if you stop in the middle of the match, you could see like the teams that are in the top of the ranking, they were just inside of the zone, inside of the safe zone. They are in such amazing spots. So I think it's kind of better to play safe in this type of tournament. And I don't know what you guys think about it. Do you think it can be good for a team like Fluxo maybe try to play aggressive right now or not? I'd love it, personally. Because Fluxo need to play aggressive. Mm-hmm. They need eliminations. But, talking about loss, what do you think about it? I think I agree with you that yes, for teams who are not at the top of the leaderboard, they definitely need to kind of step it up and be aggressive in these moments. However, they need to identify certain odds that they have, right? Because we saw Ping Gaming and as well as Fluxo coming in from the same side, eventually pinching champion point holders in EVOS Divine, ruining their chances, but also ruining their own chances walking in, allowing Lost, who came from the northern side, an easier path into victory. Yeah, definitely. I mean, teams with a great potential of elimination can't go for a placement point, because the moment that they meet up with a team, like as easy as that, they can just clear it out. So it's just paving their way towards the final circle, and then as well as the Booyah. I think at that point, that's when you're thinking like, hey, how much motivation do you have? How much heart do you have in this game? Because let me tell you, these teams have been playing extremely hard, day after day, no breaks whatsoever, other than the knockout stage. They've been screaming hard, and most importantly, I think this might be the most amount of games that they played in a singular day. Okay, panelists, I've just gotten information on what the next map is going to be. It is in my mind, and Gideon, you know what I'm thinking. I hope you guys are ready for this. Look me in the eye. I want you to envision what is that next map. Do you know what it is? We're going to Kalahari, baby! And this is probably the setup, the ultimate Cinderella dream for Indonesia, because we have said this time and time again. This is a map that Indonesia loves to play. And look who is at the top of the leaderboard, who has unlocked the condition. If it doesn't happen now, I don't think it ever happens. It's gonna be a really tough battle here, because I know for a fact teams on that second page are not gonna let these Indonesians run away with it just yet. And not to mention that even for Team Vitality, being denied by their brothers in RRQ. Had RRQ just said, hey, we're cool, we don't have to do this, we could both achieve the champion point together, they were like, no, we want this championship more than you do, you're going down, brother. Yeah, I mean, just taking out in there with only 3 points remaining. But again, Kalahari. This is one thing that Indonesia are being proud of, similar to what we've seen Team Vitality in Solara. But I would say that if this is the case, or since this is the case, and there's a lot of pressure, I would say pressure can be lifted by those from Brazil, from LATAM. They can just play it as it is. No need to plan that much. As you mentioned, if you're a coach, just
do this, and they will be doing it. Just play it to your whims and just give out everything that you have. Hot drop them. Hot drop them. You need to cut them. Cut the snake's head straight away. We take them out, then there's a really good chance you will be able to gather enough points in the next 2 maps to be able to achieve your own championship point. And then maybe we start thinking about, hey, let's play safe. Let's look to booyah at the end of the game. But I can't believe it though. You know, we've made it this far in Champions Rush. The predictions for the casters before the tournament even began, okay, we spoke to the casters and they all unanimously agreed that we would go to around 8 games. Maybe a little bit less, maybe a little bit more, but so far we're getting closer to that prediction. I mean, we're kind of there. Well, we're seeing how tight it is already for the teams. Once one is taking the lead, another one will be showing up, even from knockout stage, even in point rush. So we've seen a lot of turn of events that happen. And I thought that point rush is just something that like the other teams, especially core memory, those who top the board in point rush could take advantage. But no, I mean, those who don't really care about point rush, similar to what we've heard Evos as well as Rasia, they don't care point rush, they just can bring it on. So I guess it's a different mix in terms of tactics. We don't have a finality yet on who can really finish this off. Saving strats work. Confirmed. Saving strats definitely worked. I mean, that's the guess, right? We're not hearing this from the players and coaches themselves. Maybe they kind of approach point rush differently because, right, it doesn't matter if you win or lose in point rush. I think for the lower teams, it definitely does matter because if points are harder for you to get, then obviously the head start makes more sense. But for the top teams that are generally consistent, they know that they can perform and they know roughly how many points they can get per round. Point rush, maybe it's more for them to scout the opponents, right? You learn how everyone else is playing, find out what their drop points are, and also maybe even decide to go for some cheeky hot drops and figure out, okay, we hot dropped this team on this map. We actually felt really confident fighting them. Sure, we lost, but I think we can do it again and make that fight really happen on the grand final. I think the hardest part about it all is the fact that the strats are ever changing, right? Yeah. I think that from the knockout stage, we saw what everybody was trying to do. Hey, let's just play standard and see what happens. We get a little bit of information. We go over to point rush. And even there, we're seeing that teams are deploying completely opposite strategies of what they're used to be known for. And as we see this as we see this champion rush stage slowly progress, we're noticing that we're seeing the sides of players that you don't usually see, right? Desperation is starting to take hold of some of our top teams from both regions, and even then we are seeing other teams take full advantage, like AG Global. Yeah, definitely. I mean, probably it's not just the matches, the actual matches in EWC, the scrimming as well. It adds a little bit more factor that they can use to study their opponents. Though, again, it's just scrim, similar to what you mentioned from Point Rush. It might not be the whole cards being shown, but at least you will be able to play through that because that's also a warm-up for you. So we're seeing a lot of differences in terms of game style all throughout the levels in the competition. I'm actually glad you brought up scrims, Neptune, because again, we had a lot of talking, Gideon, happening behind the scenes. And I think something we also need to consider is exhaustion, tiredness. We've had a really long day here for Free Fire EWC 25. We have no idea if the teams managed to get scrims before finals as well. So imagine you've played, let's say they played some scrims, roughly 2 to 4 games maybe. Then you come into the grand finals and now you're up to map number 8. That's a lot of Free Fire. 12 matches already, and there's still more to be played, right? There's still potentially up to 14 in total before this all rounds out. So right now, some of these players, they're running on fumes. They're trying to fuel themselves up. Some of them are literally, it's all heart at this point to not just mentally break down at the current position that they're in. Thus, when we talk about scrims, like, you don't have to really give it all. It's like more of scouting, identifying what can be done, what could have been done, or correcting all the mistakes you have from the past. So that's one thing as well. Drop spots. If you have failed and would want to change, there's a chance for you to really change that and probably not really play it out as aggressive as what we've seen right now. I think this is what Dragon Esports was taking advantage of. The scrims, the knowledge that they gather, the homework that they've done from yesterday up until today, thus surviving, and they're very close as well.
Right, now we are going to go for a quick update on the STC Club Championships as well, because as you guys know, we had League of Legends wrap up their game today, and Gen G now top the charts after securing the League of Legends win. And now they are the team to look out for right now at the Club Championships, but are they safe? Technically, no. We're only in week 2, but you still want to grab as many points as possible, and obviously we have points for the Free Fire division as well. So the teams that are playing in Free Fire, they're gonna look at this and they're probably gonna have to set their own goals and say, okay, if we grab these points in Free Fire, what other titles do we need to clinch to push ourselves up that club championship? It's shaking things up here, right? I mean, this could be foreshadowing for all we know. I don't know how many superstitious people in chat there are right now looking at this and be like, it's clear who's going to be on top, right? It's going to be Team Vitality who turns things around. I mean, they've done, well, probably if they were given another Solara, but I don't think so. I was going to say wrong map. No repeats in a random. It'll just go over and it's just tough. It's just tough right now, but they've struggled, but they were able to survive in some other cases. So these teams have done so much of adjustment overall, despite of the teams they're going against, despite of the patches that they have to go through and study every time. And I guess Brazil is one of the region that really struggled when it comes to all of those updates happening. Yeah, I think they are kind of, struggling, so much actually, but we can see still Los playing really well. I think they are fitting inside of the match, and fitting inside of the tournament in general, and maybe in the next match they can do like such a great job and try to get a booyah, and maybe they can be the winners of the tournament. Let's keep our eyes really open. Let's see if they can grab those points and unlock the win condition first, but I have been updated that we are ready to fly into Kalahari Survivors. Make some noise for your teams. Let them know you're sending them your energy. We're going to throw it over to our casters right now. Husky and AJ, take it away for Kalahari. Thank you, Danalee, Raja, Neptune, and Gideon. Now we head on into the desert. Not the desert here at Riyadh, Saudi Arabia, but the deserts of Kalahari, where Indonesia usually reigns supreme. But if you sleep on them, they will make you pay. They will make you regret. We're talking about the Brazilians lost, who have now activated the champion rush condition as well. And they are not too shabby on this map. You're back here with your boys Mustachio and Husky. Game number 8. Do we go the distance today, Husky? Talk about second chances. This is third chance for some of these teams. Third chance for Evos for sure. Yeah. Second for RQ. Second for Lost. Third for AGAL. Let's see if the drop spots change. This is where it gets desperate. And especially for Evos and AGAL, the longer you are at the lead, the longer you stare at that trophy knowing that one game could send you there, the more nerve-wracking it is. RRQ takes Refinery, Evos takes Confinement, Vitality at Council Hall, and it's Falcons in the middle of all of it. Early hit list purchase by Captain Jonah onto Butchizin from Fluxo. Early purchase of the hit list here, targeting Falcons by Dudes. And very early on, they can either be getting just pure information to avoid the early engagements or potentially go in for the hunt. Because looking at Fluxo and Buriram, they have got absolutely nothing to lose at this point. Yeah, and if we know Buriram, their next rotation most of the time will be looking at command posts. Core memory around Santa Catarina. Evos playing a safe spot at Confinement, but Falcons are playing a risky game. RRQ, Ma'al starting it off with first blood onto R7. Again, the eliminations don't really matter as much. You look at your screens, 4 teams are eligible to win it all. Evos, RRQ, Lost, AGAL. But on this map, Indonesians are always favored. Absolutely, and 2 of the Indonesian squads already have activated the champion rush condition. 1 was just literally 3 points away, undone by their brothers RRQ, putting a quick stop to that. And the rotation from Buriram into Santa Catarina does not happen. Instead, it was Calm Memory that overextends from Santa Catarina into Stone Ridge.
but they very, very quickly hightail it out of there. Potentially losing 2 players here to the hands of Buriram. Good scan from Falcons early on. They just caught wind of EVOS making a rotation. So they know that someone is passing through confinement towards Santa Catarina. That's where EVOS is heading. Maybe might run into a beaten up core memory. Zenzi would just another name on the list. That is as far as we can be sure about EVOS playing it safe. Both them and AJL have taken risks in the previous game, and they both, ironically, ended up falling in the hands of the Brazilian squad. Cougar, final player on the side of core memory, looking for a vending machine for sure at this point of time. And all thanks to those coin machines, he should be able to bring at least 1 player back in. So we will see more of core memory in a little bit. Nothing much to stress about at all. But loss, the Brazilian team to not just outshine Fluxo once but twice now. Yeah, the Esports World Cup, they continue to do so. Well, thanks to the fact that the revivals are there, core memory still hanging on, but all 3 players on that fantastic revival play. Coins galore for sure. Back to 47 players we go. And if it wasn't for Buriram, we would actually have 48. Tell Buriram, if they have a good game, they would be the 5th team on the list. You know, Vitality 3 points away. Oh, Dragon Esports, could you believe it? And they would have 1 more game to close it out. And Buriram has to close it out on the 10th game if they activate Champion Rush. Sorry, they have to close it out on the 9th game if they activate Champion Rush. Mainly because if you just want to depend on those points, man, EVOS and RRQ, they're quite far away from them. I mean, if we ever go to game 10 and EVOS wins by cumulative points, it will be the sweetest victory. I don't know. It will be the most stressful, but it will be sweet. That's how they lost last year, but it seems like that will be put on hold if EVOS wins this one. They've already gotten the initial elimination onto Moshi, and that's already a pillar down. It's a big if here because Buriram, as deadly as ever, looking for the Champion Rush activation. Jonah, captain, taken down. Wasana with the trade though, but Rasia very quickly puts him down onto the ground. Moshi, final player in the mix. And thankfully, he managed to hightail it out of there. Was that a revival? Either way, Buriram hanging on for their dear lives. It's just not good enough from BRU. But the fans are disappointed. BRU, they get to live on, but for how long? I think that is a question that only the survivor could answer. But if you are EVOS, you just cleared out Stone Ridge. It could not get better than that. And Dragon Esports, they just made contact with Vitality. That is the team that wants to make it to Champion Rush. RRQ, they left Refinery and made it to the southwestern side of Command Post. This is going to be a wild card. Unbelievable rotations coming on through here. But the circle, the first zone is pretty central. So all the teams are just staying put. They're not going in for any wild rotations just yet because of how unforgiving the move of the circle could be for zone number 2. So this is just a game of wait and see. চেষ্টা করবে বাট এবার ইভোস উইথ 5 কিল অ্যামাউন্ট একটা ভালো স্টার্ট তো করেছে এবং উইথ 122 টোটাল পয়েন্ট আই গেস এই মুহূর্তে একেবারেই নিঃস্ব কোনো মোমেন্ট বা প্লেয়ার লুজের সিনারিওতে যাবে না। অন্যদিকে লস যারা প্রবেশ করেছেন এবার ফাইটে, তবে কেন বারংবার ধাক্কাটা ফেস করতে হয় কোর মেমোরিদের? আজকের দিনে কেন এতটা ব্যাড বাজ ফেস করতে হচ্ছে টিমকে? আই ডোন্ট নো, বাট বুড়িরাম ইউনাইটেড প্রত্যেকটা টিম, প্রত্যেকটা প্লেয়ার যতটা ডেডিকেটেড বুড়িরাম ইউনাইটেডের শুরুটা সেরকম ডেডিকেশনের সাথেই হয়েছিল, বাট কেন যেন ধীরে ধীরে সেই পরিমাণ কনফার্মেশন বা পয়েন্ট গেদার করতে পারছে না। এবং অন্যদিকে মুভি স্টার ফাইটে জড়িয়ে আছেন, দুটো প্লেয়ার ব্যাক টু ব্যাক লুজ করবেন। এজি গ্লোবালদের এগেইনস্টে চিনয় থাকবেন এইবার, একটা ভালো পারফরমেন্সের চেষ্টা, বাট সেই ক্ষেত্রে মুভি স্টারদের জন্য সিনারিওটা খুব একটা কঠিন আই ডোন্ট থিঙ্ক সো হবে। অ্যান্ড শর্ট রেঞ্জে চিনয় আরও একবার M590 ইউজেসটা ভেঙে দিতে হবে। দুটো প্লেয়ার, ইটস এ 1v2 সিনারিও, বাট এই যে গ্লোবাল জানে ম্যান পাওয়ারটা প্রথমে এবং সেটার দিকেই ফোকাস দিয়েছে চিনয়। এজি গ্লোবাল তাদের জন্য একটা বুয়ার ম্যাচ এটা হলে চ্যাম্পিয়ন রাশ থেকে চ্যাম্পিয়নশিপ খুব কাছাকাছি। এজি গ্লোবাল একদম সেফ খেলতে চায়, বাট সাইফাকে উদ্দেশ্য করে গেমস কিং এর ভালো কিছু শটস
বুলেট কানেক্ট করবেন, সাইফাকে অলমোস্ট ডাউন করে দিয়েছিলেন গেমস কিং। এই জায়গাটিতে ড্রাগন ওভার সর্বোচ্চ ড্যামেজ প্রোভাইড করার চেষ্টা করেছেন, বাট শেষ পর্যন্ত ডাউন করতে পারেনি ডিউ। এখনো রয়েছেন আপার গ্রাউন্ডে। ওই জায়গাটি থেকে শাইনজের উপরে কত দুর্দান্ত ভাবে এইম করা যায় বা প্রেশারাইজ করা যায় টিমকে, সেটা জানে এজি গ্লোবালস, এবং R7 বাধ্য হয়েছেন এই জায়গাটি থেকে বেরিয়ে যেতে। R7 বা মুভিস্টার R7 তারা খুব ভালো একটা স্টার্ট করলেও এইখানটাতে ডিউ এবং তার টিমমেটরা কিন্তু খুব ভালোভাবেই সামলে নিয়েছেন ফাইট। সাইফাকে হারালেও ফ্রেড হয়নি নিজেদের আদার্স প্লেয়ারগুলো এখান থেকে সরে যাবে মুভিস্টার R7। এক্স্যাক্টলি, অ্যান্ড আই ডোন্ট নো এটা সত্য কিনা, বাট কেন যেন মনে হচ্ছিল মুভিস্টার R7 তাদের পারফরমেন্স ওয়াইজ তাদের কনফিডেন্টে খানিকটা লোনেস লক্ষ্য করলাম। তারা ফাইটটা পুরোপুরি কমপ্লিট করেনি, চাইলেই সেই ফাইটটা প্রপারলি ইউটিলাইজ করা যেতে পারতো, বাট ইটস ওকে। আজকের দিনের অষ্টম ম্যাচ বলে কথা, রিস্ক কেনই বা নিবেন তারা? একটা ভালো ডিস্টেন্স ক্রিয়েট করেছেন, আরো একবার রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্য কামব্যাক তো করতেই পারবে। অন্যদিকে ইভোস শুরুতেই 5টি কিল কনফার্ম করার পর এবার নতুন রোটেশনের দিকে এগোচ্ছে, এবং সেখানে কোন টিমের সাথে তবে তাদের দেখা হবে? ইজ ইট RRQ আর another team? I don't know, but RRQ মনে হচ্ছে একই পথে এগিয়ে আসতে পারে। একটা পাশাপাশি প্রতিবেশী হিসেবে দুটি টিম অবস্থান করছে, একটি কম্পাউন্ড হোল্ড করে বসে আছে RRQ। কোনো প্রকার আসলে অ্যাগ্রেসিভনেস এর ইচ্ছে নেই, কারণ তারা জানে অলরেডি আমরা করে ফেলেছি, টাচ করে ফেলেছি চ্যাম্পিয়ন রাশ, বাট রাইট নাও আরো একবার লসের সামনে কোর মেমোরি, এন্ড যেটা বারংবার হচ্ছিল আরো একবার রিপিট হচ্ছে, কোর মেমোরিরা ডমিনেশনের শিকার হচ্ছে। লং ডিস্টেন্স থেকে আরো একটা চার্জ হেডশট দিয়ে কনফার্ম করবেন ডনকে। ওয়াও, জাম্প দ্য লাস্ট প্লেয়ার, ইজন্ট ইট? আই ডোন্ট নো, বাট ইটস ট্রু। কোর মেমোরি, দে আর ফুলি শাট ডাউন। পারফেক্ট একটা এক্সিকিউশন স্ট্র্যাটেজি কিন্তু করলেন এলওএস, এবং আসলে কমেন্ট সেকশনে অনেকে বলছিল এলওএস চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে। আমারও এইরকমই ভাইব আসছে রাইট নাও, বিকজ এলওএস খুব ভালোভাবে বটম থেকে এই মুহূর্তে চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাটে #3-তে রয়েছে, ব্যাক টু ব্যাক দুটো বুইয়া, বেশ কিছু এলিমিনেশন, টোটাল ডমিনেশন চালিয়েছেন প্রত্যেকটা স্কোয়াডসের উপর, এবং ইভোসের হাত থেকেও বুইয়া ছিনিয়ে নিয়েছিলেন নেক্সট রাতে। সো এই মুহূর্তে এলওএস যদি এগেইনস্টে ইভোস থাকে, তারা কিন্তু সর্বোচ্চ দিয়ে নিজেদের বুইয়াটা নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। ব্রাজিল বলছিলাম একদম প্রথমেই 4th ম্যাচে যে ব্রাজিলের অবস্থা খুব ভালো না, এবং আফটার 4th ম্যাচ আসলে ব্রাজিল বটম দিকটাতেই ছিল, কিন্তু ওই ম্যাচে যে টার্ন ওভার এলওএস দেখালেন ব্রাজিলিয়ান স্কোয়াড, আমার মনে হয় কাস্টার্স কার্স লাগে। আই থিঙ্ক এই জায়গাটিতে কাস্টার্সের ব্লেসিং লেগে গেছে। It's true, and লসের পারফরমেন্স জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং, অ্যান্ড I also think that লস যদি এইভাবে এই ম্যাচটা কোনোভাবে শেষ করে ফেলে, তবে আর পিছনে তাকাতে হবে না, ব্রাজিলিয়ান এই টিমটি নিয়ে যাবে শিরোপা। অ্যান্ড অলসো আরো একটা ব্যাপার যে লসের কিন্তু আপু টিম কম্বিনেশন জাস্ট দুর্দান্ত, তাদের প্রত্যেকটা প্লেয়ারের মধ্যে সেই পটেনশিয়ালিটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এবং প্রত্যেকটা প্লেয়ার যথেষ্ট স্প্লিট সিনারিওর পাশাপাশি নিজেদের কলগুলো মেনটেন করে চলে, প্রোটেকশনে যথেষ্ট মনোযোগী থাকে যে তাদের আশেপাশে কোন টিম থাকলো। প্রথম ম্যাচের সেই একটা ধাক্কা RRQর কাছ থেকে যখন ফেস করেছে লস, তারপর থেকে যথেষ্ট সচেতন তারা। প্রথম ম্যাচের পর থেকে এরকম একটা সচেতন হওয়া টিম আসলে কিভাবেই বা নিজেদের ম্যান পাওয়ার ইউজ করবে। বাট এই মুহূর্তে আমরা টপ প্লেয়ার্স দেখতে পাচ্ছিলাম ইভোসের এইম গড, যিনি একেবারেই 23 টোটাল পয়েন্টের সাথে, এলিমিনেশন পয়েন্টের সাথে #1 রয়েছে, এন্ড ড্যামেজের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে রাসিয়া, তাকে বিট করা বেশ কঠিন, এন্ড চমৎকার একজন অ্যাথলেট। ইভোসের এই অ্যাথলেটটার প্রতি আই গেস রেসপেক্ট ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। আপু চমৎকার খেলছে আজকের দিনে, এবং প্রিভিয়াস ডেগুলোতেও যথেষ্ট করেছিল টিমগুলোর জন্য। অ্যাটলিস্ট রাশিয়ার জন্য আমি চাই যে ইভোস আসলে চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে যাক, বাট লস যেই কামব্যাক দিয়েছে তারাও ডিজার্ভ করে। RRQ তারাও দুর্দান্ত খেলছে, আভারের জন্য চাই যে চ্যাম্পিয়নশিপটা RRQ সিকিউর করুক, অ্যান্ড AG গ্লোবাল সাইফা তার জন্য হলেও AG গ্লোবাল সিকিউর করুক চ্যাম্পিয়নশিপ। আসলে তুমি কাকে রেখে কাকে দিবে? প্রত্যেকটা প্লেয়ার তাদের লাস্ট HP পর্যন্ত ব্যাটল করছে এই জায়গাটিতে, প্রত্যেকটা ব্যাটল গ্রাউন্ড তারা তাদের সেরাটুকু দিয়ে দিচ্ছে। প্রত্যেকটা লাস্ট সার্কেল শো ডাউনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক একটা প্লেয়ার কতটা পটেনশিয়াল এবং তারা কতটা ডেডিকেটেডলি গেমটাকে নিয়ে প্যাশনেট। সাইফার সেই ক্লাচ, দেন ববসের এক একটা গ্রেনেড এতটা অ্যাকুরেট ফ্লুক্সও থাকে, ভাইটালিটি যারা একদম বটম থেকে এই মুহূর্তে #5-এ রয়েছে, এলওএস যারা একদম যাদের হোপ একদম ছেড়ে দিয়েছিলাম আমরা ব্রাজিল থেকে, তারাও এই মুহূর্তে চ্যাম্পিয়নশিপ আনলক করেছে। এই ম্যাচটি কিছু প্লেয়ার্স, কিছু স্কোয়াডসের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে যেতে পারে, এবং কেউ জিতে যেতে পারে এই ওয়ার্ল্ড স্টেজের চ্যাম্পিয়নশিপের টাইটেল, Esports World Cup 2025 রাইজ অ্যাবাউট।
একদম অ্যান্ড একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি বাট এই মুহূর্তে এইটি গ্লোবাল অ্যান্ড পেইন একেবারেই কাছাকাছি একটা মুহূর্তে ফাইটে জড়াতে পারেন। মুভি স্টারটা প্রবেশ করলে আরেকটা বিপদ সেখানে তৈরি হবে এবং রাইট নাও এগিয়ে যাচ্ছে দুটো টিমই সেই জনের চেষ্টাটা দুটো টিমের কাছ থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম বাট এইটি গ্লোবাল যেন ফাইটে জড়ানোর আকাঙ্ক্ষাটা একটু অধিক দেখাচ্ছে। মোটো তিনি অলরেডি নিচে টিমের কাছাকাছি চলে এসেছে বাট কিছুটাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা কিনা এইটি গ্লোবালের কাছ থেকে আই ডোন্ট নো। এইটি গ্লোবাল তারা জানেন এই মুহূর্তে ঘিরে ফেললে বেশ খানিকটা সুযোগ বের করা নিতে পারে বাট নোডার একের পর এক ট্রেবল একের পর এক চার্জ। এবার এইটি গ্লোবালকে কি আদৌ দমাতে পারবে কিনা? ইভোস আরো একবার টার্গেট করেছে লসকে, তবে দুটি টিম যারা ডমিনেট করছিল তাদের মধ্যেও শুরু হয়েছে ফাইট বাট এবার ঘাস তিনি তার ম্যাজিক্যাল ট্রেবল দিয়ে খুব একটা কিছু বের করতে পারেনি বাট আই গেস চিনয় অন্তত M590 কে দিয়ে এই ম্যাচে কিছু কিল নিজের টিমের কাছে নিয়ে আসতে পারবে। একদম পারফেক্ট কিছু এলিমিনেশন অ্যাড করেছেন, ক্রুশাল কিছু এলিমিনেশন এই জায়গাটিতে দরকার ছিল এটা নিজেদের অবস্থানটি আরো বেশি সুদৃঢ় করতে। শর্ট রেঞ্জে পেইন থেকে একটি প্লেয়ার রয়েছে বাট অ্যাপিয়ার হবেন কিনা, কিছু গ্লোয়াল মেল্টার্স যাবে, স্পটেড হয়েছে, চিনয় চেষ্টা করবেন তাকে তুলে নেওয়ার, কারণ আদারওয়াইজ এটা কিন্তু ব্যাকস্টাব হতে পারে নিজেদের জন্য। ওকে জোনের বাইরে গিয়ে কনফার্ম করবেন। ওকে একটা স্নিক পিকের জন্য কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছেন দেখো। শর্ট রেঞ্জে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, এবার কিছুটা ড্যামেজ নিয়েছেন পেছন থেকে। আই গেস চিনয় খুবই ডেডিকেটেড এই এলিমিনেশনটা নেওয়ার জন্য বাট আফটার অল এই মুহূর্তে বেশ কিছু ব্লু ড্যামেজ নিতে হচ্ছে যার দরুন তাদেরকে কিন্তু আসতেই হলো জোনের মধ্যে। পেইন থেকে হিল করে ফেলেছেন, নডা এক্স তৈরি এই মুহূর্তে M590 নিয়ে বুসো কিন্তু সামনের দিকে অ্যাপিয়ার হচ্ছেন এবং এজি গ্লোবাল তাদেরকে খুব ভালোভাবেই কিন্তু গেট কিপ করছেন। এই বুয়াটার জন্য কিন্তু বদ্ধপরিকর এজি গ্লোবাল। 5 এলিমিনেশন রয়েছে, শর্ট রেঞ্জে পেইন অ্যাপিয়ার হচ্ছে, কিছু ট্রাবলস কিন্তু এই মুহূর্তে অ্যাড করছেন এই জায়গাটিতে। R7 যারা থার্ড পার্টি করতে চায় বাট পেইন স্পট করেছে, যাবেন তারা জানেন যে একদম পাহাড়ের এজে রয়েছেন, তাদেরকে এই জায়গাটিতে প্রেশারাইজ করা যেতে পারে লং রেঞ্জ এবং সেই চেষ্টাই কিন্তু করার চেষ্টা করছিলেন পেইন। খুবই সুদূরপ্রসারী কিছু মুভ বলতে হবে, তারা খুবই এই জায়গাটিতে তাদের সুনিপুণ স্কিলের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। একদম পেইন আর একবার টার্গেট করেছে এই মুহূর্তে মুভি স্টারদের এন্ড এই মুহূর্তে এই মুভি স্টার টিমটাকে যেভাবে হোক বাঁচাতে হবে কারণ টিমটি অনেকটা ট্রাই করছিল বাট অ্যাট লাস্ট এই মুহূর্তে টিমটা এলিমিনেট হয়ে এতটুকু প্রমাণ করলো যে অন্য টিমের জন্য সুযোগটা ছেড়ে দিয়েছে বাট লস এর এলিমিনেশন আজকের দিনে আরো একটা হার্ট ব্রেকিং মোমেন্ট। বিদায় নিয়েছেন ফ্যালকন, বুরিরামের এলিমিনেশন হঠাৎ করেই যেন দেখতে হলো এইটি গ্লোবাল দে আর ফুলি ডমিনেটিং মুড এন্ড রাইট নাও দুটো প্লেয়ার নিয়ে পেইনকে পুরোপুরি ভাবেই ধোয়া আঙুল দেখানো হয়েছে। Last of 5 team, EVOS RRQ and বলতেই আরো একটি টিম ইটস দ্য ড্রাগন Esports যারা বিদায়টা নিয়ে নিয়েছে। আই ডোন্ট নো ভাইটালিটি যারা টার্গেট করার চেষ্টা করছিল ইভোসকে বাট খানিকটা কিছুটা সময়ের মধ্যে ইভোস ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তারা তাদের দুটো প্লেয়ারকে রিকল করে আরো একবার ট্রাই করছেন এই মঞ্চে কামব্যাক করার বাট এইম গড প্রবেশ করবেন মধ্যখানে ফাইটে জড়ানোর চেষ্টা RRQর এগেইনস্টে। ইটস এ ইজি পিজি মোমেন্ট, খুব কঠিন কিছু নয়, পেছন থেকে ফ্লুক্সর প্রবেশ। এবার কিন্তু চাইলেই সাপোর্টটা দিতে পারেন বাট সেটার জন্য ট্রেবল গুলো পারফেক্ট ইউজ করতে হবে। ইয়াস এইম গড খানিকটা নিজেকে গ্লুয়ালের মধ্যে হয়তো বা আটকে ফেলবেন বাট এটাও সত্য যে এইম গড সাপোর্ট যদি না পান এবার ইভোসের জন্য এটা একটা ভালো প্রেশারের ব্যাপার হবে এন্ড ফ্লুক্সও যারা আসলে দুপাশে প্রেশার ফেস করতে পারে এই যে গ্লোবালরা যদি টার্গেট করে তখনই হবে সেটা। বাট রাইট নাও একের পর এক এই ট্রেবল গুলো এতটাই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে যে কে কোথা থেকে ড্যামেজ ফেস করছে আই ডোন্ট নো। আর কিউ তারা কম্পাউন্ড ক্যাচ করে রাখলো, ফ্লুক্সও একেবারেই ছন্ন ছাড়া এন্ড অন্যদিকে ইভোস উইথ 3 ম্যান পাওয়ার এই ম্যাচে এই ফাইটটা কমপ্লিট করার জন্য একেবারেই মরিয়া। তারা জানেন এই ফাইট যদি আমরা কমপ্লিট করতে পারি দেন অনেকটাই সুযোগ আছে এই ম্যাচে বুয়া নেওয়ার বাট RRQর হাত ধরেই বিদায় নেবে টিম ফ্লুক্সো। এই মোমেন্টামে 3টি চ্যাম্পিয়ন রাশ আনলক করা টিম রয়েছে এজি গ্লোবালস, RRQ এবং ইভোস। শর্ট রেঞ্জে অ্যাপিয়ার হবে RRQ, যদিও রোস্টার প্লেয়ার নিয়ে অ্যালাইভ দূর থেকে ভাইটালিটিকে কি সুন্দরভাবে তুলে নিলেন রাশিয়া। ভিএসকে দুর্দান্ত ব্যবহার রাশিয়া সবসময় করেন এবং এই মুহূর্তে ভাইটালিটিদেরকে এই যে প্রেশারটা তারা একমাত্র দিলেন যাতে তাদের উপরে থার্ড পার্টি অ্যাটাক না হয় যখন RRQকে তারা এই মুহূর্তে তাদের প্রেশারাইজড করবেন। আপার গ্রাউন্ড থেকে বেশ ভালো ড্যামেজ উঠছেন ভাইটালিটি ইভোসকে উদ্দেশ্য করে। RRQ একদম নিউট্রাল থাকতে চায় এই পজিশনটাতে, ফুল রোস্টার প্লেয়ার রয়েছে বাট আই থিঙ্ক ভাইটালিটি তাদের দিকে রাশ করতে চাচ্ছেন। এজি গ্লোবালস পেছন থেকে ব্যাকস্ট্যাপ করতে চায়, RRQর উপরে রাশ আসছে ভাইটালিটির তরফ থেকে। এই মোমেন্টাম ইভোসের হতে পারে যদি ভাইটালিটি RRQকে তুলে ফেলে। ইভোস একদম হোল্ড করছেন, 3টি ব্যান প্লেয়ার রয়েছে তাদের কাছে। রাশিয়া রে এইম গড লাস্ট চান্স M79 টস করা হচ্ছে এইম গডের তরফ থেকে
থেকে বেশ কিছু ড্যামেজেস জুড়বেন, কিছু এক্সপ্লোসিভ ড্যামেজ। এই মুহূর্তে কোজাও কিন্তু রয়েছে M79 নিয়ে, সাইফাকে উদ্দেশ্য করে ড্রপ করবেন M79 এর অ্যামো, ড্রপ হবে সাইফা ওই জায়গাটিতে, এবং সাথে এইজি গ্লোবালের স্বপ্নও কিন্তু ভঙ্গ হলো। ভাইটালিটি স্টিল অ্যালাইভ, আরআরকিউর এগেইনস্টে ফাইট করছে ভাইটালিটি, কোজা, ডিক্স, কিয়ং এই জায়গাটিতে স্বপ্ন ভঙ্গ করতে পারে আরআরকিউর। ইভো স্টিল হোল্ড করবে নিউট্রাল পজিশনে, এন্ড ভাইটালিটি এই মুহূর্তে স্পট করবে ইভোসদেরকে। ওয়াও, লাস্ট 3 টিম আমরা হয়তো বা একটি বইয়ার খুবই কাছাকাছি, কারণ এই মুহূর্তে ইভোস এন্ড আরআরকিউ চাইলে একটা চমৎকার ফিনিশ আউট তৈরি করতে পারে। দুটো প্লেয়ার মাল এন্ড ডাচকে হারাবে আরআরকিউ, কিবা এন্ড ভাই তো রয়েছে, বাট ও মাই গড, অ্যানাদার চার্জ। টিম ভাইটালিটি লং ডিসটেন্স থেকে যেন পুরো গল্প ঘুরিয়ে দিতে চান। ইভোস চাইলেই এবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে, বাট গল্পের যেন একেবারেই দ্বার প্রান্তে আছি আমরা। ভাইটালিটি একটা মুখ্যম সুযোগ, একটা বুইয়া ছিনিয়ে নেওয়ার সুযোগ, এবং ইয়াস চ্যাম্পিয়ন মুকুটটা ছিনিয়ে নেওয়ার সুযোগ দুটো টিমের কাছ থেকে একেবারেই বলা যাচ্ছে না, কারণ ইভোস ম্যান পাওয়ারের একেবারে দ্বার প্রান্তে। আর কিউ বেশ পটেনশিয়ালিটি লুজ করেছে, ম্যান পাওয়ার লুজ করেছে ভাইটালিটি, তবে কি একটা বিশাল কামব্যাক দিয়ে দুটো টিমের স্বপ্ন ব্রেক করবে কিনা? করেছে। Yes, Esports, they are shut down, and oh, another booyah! Wow, Vitality! What a perfect finish out! Nice, congratulations, team Vitality! দুটো চ্যাম্পিয়ন টিমের মুখের সামনে থেকে এইভাবে বুইয়া ছিনিয়ে আনা, ইটস নট ইজি। And congratulations, team Vitality! আজকের দিনে একটা সফল বুইয়া, একটা সাকসেসফুল ম্যাচ। And নুসরাত আপনি, I guess এইটা একটা মন ভাঙার গল্প, একটা টিমের স্বপ্ন পূরণের সময়, এন্ড আরআরকিউ এন্ড ইভোসের জন্য খানিকটা সমবেদনা। জি জি, ভাইটালিটি আমার মনে হয় পয়েন্ট ক্রাশের ওই সোলারার লাস্ট ম্যাচটাতেই ভাইটালিটি আসলে দেখিয়ে দিয়েছে তাদের পটেনশিয়াল, এন্ড এই ম্যাচে চারটি চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাটে থাকা টিমকে জাস্ট বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যেভাবে তারা সিকিউর করলেন নিজেদের বুয়া মোমেন্ট। ইভোস ছিল, আরআরকিউ ছিল ওই জায়গাটিতে, আরআরকিউ ফুল স্কোয়াড, ভাইটালিটি মাত্র 3টে প্লেয়ার নিয়ে অ্যাপিয়ার হয়েছিল জোনে, যেখানে আরআরকিউর কাছে প্রচুর চান্সেস ছিল যে বুয়াটা সিকিউর করার, বাট ইভোসদের সাথে একটা ক্ল্যাশ এবং ওই জায়গাটিতে স্বপ্নভঙ্গ হলো তাদের। এন্ড ইভোসের কথা আমি ভাবছি যে ব্যাক টু ব্যাক কিছু ম্যাচেস তারা কিভাবে ফল করছে, এবং একটা বুয়া এত বড় একটা পয়েন্টস গ্যাপ নিয়ে যদি ভাইটালিটি নেক্সট ম্যাচে বুয়া কনফার করে, দেন আই গেস ইভোসদের জন্য সবথেকে বড় মানে হতাশার হয়ে যাবে বিষয়টা। ভাইটালিটি একদম বটম থেকে টপ, ও মাই গড, তারা নিজেদেরকে নিজেরাই একটা চান্স দিলেন এই জায়গাটিতে এই বুয়া নেওয়ার মধ্য দিয়ে। এক্স্যাক্টলি, একেবারেই চারপাশে একটা উল্লাস মুহূর্ত, অডিয়েন্স শ্বাসরুদ্ধ করা একটা পরিস্থিতিতে ছিল। কি হবে তবে চ্যাম্পিয়ন টিমকে কি আমরা পেয়ে যাবো কিনা এই ম্যাচে? বাট এটা একেবারেই সিনেমা, চারপাশে যেন ড্রামা চলছে। একটা ছোট্ট ইন্টারভিউ পর আবারও যুক্ত হবো আপনাদের সাথে। We never forget what we are watching here, the grand finals at EWC 25. It is amazing, but of course I know you guys are very curious to talk with the Evils right now. Let's have a word with God so we can understand what they are going through right now, because it must be really hard to be in the grand finals. Thanks so much for your time. So basically you guys had 3 chances. Right now your 4th chance to go and get a booyah and finish with this grand finals, but it's been really hard for you guys. I'm pretty much sure. Be honest, did the pressure hit you? Jadi tentunya di sini kalian sudah punya 3 kesempatan untuk bisa mendapatkan buyah, dan kemungkinan besar ada juga di map keempat atau map ke-9 nanti ya. Tetapi ada masalah apa gitu untuk menutup map ini gitu, dan kalian tadi juga udah sampai di akhir tapi belum bisa menutup juga. Apakah ada pressure yang mengenai kalian? Mungkin karena zonanya juga jauh, tadi match selanjutnya gitu sih. Okay, I think not really about the pressure. It's just that we're a little bit unlucky about the zone and the map on how we are positioning. So we're just gonna do better next time. Okay, that sounds good. That sounds good. Just change the mindset and come back for the game. But right now, we are watching a different game style from you guys. You start the day very aggressive, but you slow down a little bit. Do you think you have missed your shot because you have changed your game style? Jadi kalau kita lihat dari waktu kalian main di awal itu mainnya sangat agresif gitu, tapi masuk ke dalam sekarang sudah ke championship rush point, kalian tiba-tiba terlihat sedikit lebih pasif atau lebih slow gitu. Apakah ini kesalahan dari permainan kalian atau menurut kalian gimana? Enggak juga sih, mungkin apa ya?
Ya kalau udah dapat zonanya emang santai aja lagi gitu, lebih santai. I don't think so. I think we just that need to play according to our plan. And if we get the zone, we get the zone. We don't need to play aggressive anymore. Okay, that's fair enough. I understand that. Yes, aggressive game for the start of the day, and right now just focus on the last zone. So good luck on their next matches. We have been watching great action, great performance coming from Evils. And right now, guys, we have watched a lot of action come here to Esports World Cup 2025. But hold up a little bit. We are gonna go for a quick break and we'll be right back with more Free Fire. কতটা দুর্দান্ত একটা ম্যাচ আমরা দেখে ফেললাম। গোলচু প্রথম থেকে কোয়াড্রা কিল দিয়ে স্টার্ট, মনে হচ্ছিল ইভোস এক মুহূর্তের জন্য জিতেই যাবে। M79 একটা গেম চেঞ্জার হিসেবে কাজ করেছে, টু বি অনেস্ট, ভাইটালিটির তরফ থেকে একটা M79 খুবই অনস্পট ছিল পোজার তরফ থেকে। একদম। এন্ড আমার মনে হয় শেষ মুহূর্তের এই ফাইটটা মিস করা আসলে বেশ দুঃখজনক। এন্ড আমার দুটো টিম যখন লাস্ট মুহূর্তে, চারটি টিম স্পেশালি ছিল যারা চ্যাম্পিয়ন রাশ আনলক করে ফেলেছে, বাট তারপর এরকম একটা সিনারিও একেবারেই দুঃখজনক। বাট গাইস, এখনো শেষ হয়নি, আরো পরবর্তী ম্যাচ আগাবে এবং যুক্ত থাকুন আমাদের সাথে, কারণ চলছে ই স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2025। আমি যুক্ত ছিলাম গোলটু ভাই এবং আমাদের সাথে যুক্ত ছিল নুসরাত অন এয়ার। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ম্যাচে। একটু খানিকক্ষণের জন্য একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসি। একদম। Silence, fake or science, what have we begun? আরো একবার বিরতির পর ফেরত এসেছি আপনাদের সঙ্গে, এন্ড আপনারা দেখছেন ই স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2025 ফ্রি ফায়ারের গ্র্যান্ড ফাইনাল এবং আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে IFRAs এবং আমরা পুরো সময় জুড়ে লক্ষ্য করছিলাম কমপ্লিট ড্রামা। এই ই স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ এত বেশি ড্রামা, এত বেশি কমপ্লিকেশন নিয়ে আসবে কেই বা ভেবেছিল, যেখানে লাস্ট জোন সার্কেলে আমরা দেখেছি তিনটে দল বেঁচে থাকতে যাদের চ্যাম্পিয়ন রাশ আনলক হয়েছে, সেই জায়গা থেকে একটি দল, যে দলটি চ্যাম্পিয়ন রাশ আনলক হয়নি, সেই দলটি সবাইকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়েছে এবং নিজেরাও ঢুকেছে চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাটের মধ্যে। নেক্সট ম্যাচ কোন ম্যাপে হবে এখন পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না IFR8, বাট এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা ম্যাচ র্যাঙ্কিং দেখছি। একদম। এবং ম্যাচ র্যাঙ্কিং এর দিকে যদি তাকাই, দেখতে পাচ্ছি টিম ভাইটালিটি ম্যাচ শেষ করেছে একটা ব্যালেন্সড পয়েন্টস নিয়ে, 24 পয়েন্টস তাদের কাছে থাকবে। সেকেন্ড পজিশনে ইভোস ই স্পোর্টসদের ম্যাচ শেষ হবে 19 টোটাল পয়েন্টস নিয়ে। এজি অল গেমার্স গ্লোবাল তারা ম্যাচ শেষ করবেন 16 টোটাল পয়েন্টস নিয়ে এবং লস্টটা ম্যাচ শেষ করবে কিন্তু সেখানে 12টি পয়েন্ট নিয়ে। সো ওভারঅল মিলিয়ে যাদের অ্যাকচুয়ালি জয়ব্রো আমাদের চ্যাম্পিয়নার্স অ্যাক্টিভেট হয়েছে, টেবিলে টপ পজিশনে আছে, তবে সেই কাঙ্ক্ষিত পজিশনটা তাদের কাছে নেই, দ্য টপ 1 পজিশন। সো এই মুহূর্তে তাদের অ্যাকচুয়ালি একটা লক্ষ্য থাকতে হবে, বুইয়া যেভাবে হোক না কেন আমাদের অলরেডি 5টি টিমের কিন্তু চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট হয়ে গিয়েছে। হতে পারে এই ম্যাচ একটি ড্রামাময় ম্যাচ, হতে পারে এই ম্যাচই একটা শেষ ম্যাচ। দেখতে চাই আমরা 9ম নম্বর ম্যাচ কোন ম্যাপে হতে চলেছে, আজকেই দেখতে চাইবো। একদম। এবং সেই সঙ্গে আসলে IFRAs এত আমরা ড্রামা দেখেছি, এর পরবর্তীতে আসলে এই মুহূর্তে আসলে মন চাচ্ছে না যে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে, পরবর্তী ম্যাচে ঝাঁপিয়ে পড়তে, দেখতে কোন দলগুলো এবার ওভারকাম করে। ফ্লুক্সো, মুভিস্টার R7 মিডল ইস্টের সবচাইতে দুর্দান্ত একটা টিম যারা তাদের প্লেসমেন্ট ওরিয়েন্টেড গেম প্লেকে সবসময় প্রায়োরিটি দিয়েছে এবং এমন একটা স্টেজে অনেক ই স্পোর্টস ইনথুসিস্টকে কিন্তু তারা আসলে নজর কারা একটা পারফরমেন্স দেখিয়েছে। তারা আর কেউ নয়, ড্রাগন ই স্পোর্টস। এই দলগুলো যদি
এবার একটা বুইয়া কমপ্লিট করে তবে কিন্তু ম্যাচ থাকবে একদম 10ম ম্যাচে গিয়ে, সে পর্যন্ত কিন্তু অডিয়েন্সরাও অপেক্ষা করবে। এবং আমার মনে হয় আজকের এই ড্রামাগুলো দেখার পরে এত রাত গড়িয়েছে, সেই সন্ধ্যা হতে শুরু করে এখন পর্যন্ত কোনো অডিয়েন্স এখন পর্যন্ত আসলে বোর ফিল করছে না। আই গেস তারা সবাই চাচ্ছেন যে এমন টুর্নামেন্টই দেখতে চাই, এমন ম্যাচই দেখতে চাই, চ্যাম্পিয়নদের ফরম্যাট হবে তো এমনই হওয়া চাই, শেষ অবধি প্রতিটা রক্তবিন্দু দিয়ে যেন দলগুলো লড়াই চালিয়ে যায়। একদম। এবং অলরেডি জয়ব্রো আমরা যদি বলি চ্যাম্পিয়ন রাশের ব্যাপারে অডিয়েন্স অলরেডি বুঝে গিয়েছে যে 80 পয়েন্টস গ্যাদার আপ করার পর পরবর্তী যেই ম্যাচে একটা বুইয়া আসবে, চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট হওয়ার পর পরবর্তী যে কোনো একটা ম্যাচে বুইয়া পেলেই কিন্তু আমরা চ্যাম্পিয়ন পেয়ে যাবো। সো অলরেডি আমরা কিন্তু সেটার অপেক্ষায় রয়েছি এবং দেখতে পাচ্ছি আসলে জয়ব্রো আমাদের ইভোজ স্পোর্টসের কথা বলছি, সেই 5th ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট হয়েছে, এখনো পর্যন্ত সেই কাঙ্ক্ষিত বুইয়ার দেখা পায়নি। খুব কাছাকাছি এসে ম্যান পাওয়ার লুজ করা, খুব কাছাকাছি এসে বুইয়ার কাছে আসলে দাঁড় গোড়ায় এসে আসলে হেরে যাওয়াটা আমরা সেটা দেখেছি। আর কিউ লাস্ট ম্যাচের কথাই যদি বলি জয়ব্রো, আর কিউ কাজুদের কথা, এত সেফ একটা প্লেসে ম্যান পাওয়ার্স গুলোকে টিকিয়ে রাখা, বুইয়ার জন্য লড়াই করা, তবে বুইয়াটা আর আসলো না। তবে তাদের এলিমিনেটটা হয়েছে ভাইটালিটি, যারা একটা অড পজিশনে ছিল, হায়ার গ্রাউন্ড থেকে লোয়ার গ্রাউন্ডে তারা ডাইভার্ট হয়েছে, সেই দলটা শেষ পর্যন্ত বুইয়াটা নিয়েছে। একদমই। এবং আসলে টিম ভাইটালিটির এই পারফরমেন্স কিন্তু আরো একবার একটা পজিটিভ ইন্সপিরেশন ক্রিয়েট করে পুরো ই স্পোর্টস কমিউনিটিকে, পুরো গেমার কমিউনিটিকে, যে না এখনো সুযোগ রয়েছে, এখনো সময় রয়েছে, যেখানে আসলে লাস্ট জোনের 4টে দলের মধ্যে 3টে দল চ্যাম্পিয়ন রাশ আনলক করে রয়েছে এবং প্রতিটা দলের কাছে সেম ম্যান পাওয়ার 3v1 মোমেন্ট ছিল আই গেস, যদি ভুল না করে থাকি। এবং ওই জায়গা থেকে যে দলটা আসলে চ্যাম্পিয়ন রাশ আনলক করতে পারেনি, বুইয়া করলেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না, সেই দলটি পিছিয়ে যায়নি, সেই দলটি বুইয়াই কমপ্লিট করেছে, অন্যান্যদেরকে আরো একটি ম্যাচ অপেক্ষা করাবে এবং নিজেরাও সেই ফাইটে জড়াবে যে ফাইটে একটা চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায় একটা বুইয়ার মধ্যে থেকে। ভাইটালিটি এমন একটা কামব্যাক দেখিয়েছে, সত্যি এটা প্রশংসনীয়। দেখবো খুব দ্রুতই আসলে তাদের কিছু ফর্ম, এবং সেই সঙ্গে কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে ওভারঅল র্যাঙ্কিং দেখতে পাচ্ছি, যেখানে 141 স্কোর নিয়ে টেবিলের টপ পজিশন হোল্ড করছে। একটা হিউজ গ্যাপে কিন্তু থাকবে 103 পয়েন্ট নিয়ে আর কিউ হ্যাশট্যাগ 2 তে, হ্যাশট্যাগ 3 তে রয়েছে টিম ভাইটালিটি উইথ 101 পয়েন্ট, হ্যাশট্যাগ 4 টিম এইচই গ্লোবাল উইথ 98। দেখো সেই ম্যাচ নাম্বার 6 এ যারা আসলে চ্যাম্পিয়ন রাশ আনলক করলেন, তারা এখন পর্যন্ত 100 পার করতে পারেননি। যদি আসলে এই ম্যাচ এখন ম্যাচ নম্বর 9 তে এসে যদি কোনো দল চ্যাম্পিয়ন রাশের থ্রুতেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায়, একটা বুইয়ার মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু পরবর্তী স্ট্যান্ডিং গুলো হ্যাশট্যাগ 2-3 এর স্ট্যান্ডিং গুলো কিন্তু পয়েন্ট কাউন্টিং এর মাধ্যমেই হবে। ইভোস যদি মিস করে ফেলে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে হ্যাশট্যাগ 2 তে আমরা ইভোসকে কাউন্ট করব বাই দেয়ার পয়েন্ট। সো এই মুহূর্তে সবচাইতে বড় নজর ম্যাচ নম্বর 9 এর দিকে। একদম। এবং চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট করা ছাড়া যেসব দলগুলো রয়েছে, ড্রাগনদের কথা, বুরিয়াম ইউনাইটেড স্পোর্টস এর কথা, কোর মেমোরি স্পোর্টস এর কথা, তাদের কথাই বলছি জয়ব্রো। তাদের কিন্তু এখন প্রায় আসার প্রায় শেষের দিকে, কারণ চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট করা হলেও কিন্তু এই ম্যাচে যদি তারা চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট করতে পারে, পরবর্তী ম্যাচে শেষ একটা চান্স থাকবে। তবে এই ম্যাচটা কিন্তু বেশ হার্ড হতে চলেছে, কারণ টপ 5 টিম যারা চ্যাম্পিয়ন অ্যাক্টিভেট করেছে, তারাই চাইবে এই ম্যাচটাকে এন্ডিং পজিশনে নিয়ে যাওয়া, কনক্লুশন টেনে নিয়ে আসাটা। তবে দেখতে চাইবো আমরা, বলতে চাচ্ছি জয়ব্রো, আমাদের বুরিরাম ইউনাইটেড স্পোর্টস এর কথা, প্রথম ম্যাচে দারুণ একটা শুরু করেছেন, এতগুলো পয়েন্ট নিয়ে শুরু করাটা দলের এতটা বড় অধপতন হবে কেই বা ভেবেছে। দেখুন যে তাদের পরবর্তী ম্যাচেস গুলোতে এক এক করে তাদের এক একটা ভুল ডিসিশন, এক একটা ভুল ফাইটসে তাদেরকে এলিমিনেট হতে হয়েছে। সো আমরা চাইবো যারা এখনো পর্যন্ত 67 পয়েন্টস নিয়ে আছে, এই ম্যাচটা যেন তাদের হয়, কারণ এই ড্রামার শেষটা আমরা 10ম ম্যাচে গিয়ে শেষ করতে চাই। একদমই। এবং 10ম ম্যাচ পর্যন্ত গিয়ে যদি পৌঁছয়, তবে আসলে মজার মাত্রাটা কোন জায়গায় গিয়ে ঠেকবে একবার ভাবুন আপনি। এবং সেই সঙ্গে বলতে চাই যে দেখুন, আমাদের ব্রাজিলিয়ান টিমগুলো শুরু থেকে কিন্তু খুব একটা বড় মারকুটে হতে পারেনি আজকে। পয়েন্ট টেবিলে তাদের পজিশনগুলো কিন্তু একদম ম্যাচ নাম্বার 4, ম্যাচ নাম্বার 5 পর্যন্ত একদমই বলতে পারি যে বটম 6 এর দিকে ছিল। সেই জায়গা থেকে ওভারকাম করার যে মেন্টালিটি, সেটা কিন্তু ব্রাজিলিয়ান মনস্টাররা দেখিয়েছে অ্যাজ লাইক লস, যারা আসলে খুবই দুর্দান্ত, খুবই তুখোর কিছু গেমপ্লে দিয়েছে এবং বুইয়া করার মাধ্যমে কিন্তু তারা নিজেদেরকে প্রুভ করেছে আমরা এখনো রয়েছি। আমরা ব্রাজিলিয়ানরা সেই ওপেন স্টেজ একদম শুরু থেকে, একদম এই গারেনা ফ্রি ফায়ারের হিস্ট্রির একদম স্টার্টিং টাইম থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আমরা লবি দাপিয়ে বেড়াই, সেই প্রমাণটা কিন্তু তারা দিয়ে যাচ্ছে। চেষ্টা চালাবে বুরিরাম ইউনাইটেড, চালাবে পেইন গেমিং, ফ্লুক্সো অ্যান্ড ড্রাগন ই স্পোর্টস। ড্রাগন ই স্পোর্টস জাস্ট নিড 12 পয়েন্ট, অ্যান্ড সেই পয়েন্টটা যদি এই ম্যাচে তারা কালেক্ট করতে পারে, চ্যাম্পিয়ন রাশ তো তাদের জন্য আনলক হবে। সেক্ষেত্রে তাদের কিন্তু বুইয়াটাও কনকিউর করতে হবে অন্যদের তরফ থেকে, সেই
বুইয়া ঠেকাতে পারলে তবে ম্যাচ নাম্বার 10 তাদের জন্য কিন্তু একটা ভালো কিছু বয়ে নিয়ে আসতেই পারে এবং সেই সঙ্গে কিন্তু প্লেয়াররাও তাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন অ্যান্ড সেই সঙ্গে রাশিয়া প্রে করছেন, প্রার্থনা করতে দেখা যাচ্ছে। এই মুহূর্তটা আসলে কেই না চায়, সবাই চায় যে প্রার্থনা করতে, সৃষ্টিকর্তা যেন তাদের জন্য আরো একটা সুফল আসলে নিয়ে আসেন, তাদের এনে দেন। চেষ্টা তো চালাবেন সবগুলো দলই। একদম, এবং প্রত্যেকটা টিমকে দেখে যা মনে হচ্ছে এখনো পর্যন্ত একটা কুল রয়েছে, ভাইটালিটি, এটাই প্রতিজ্ঞা, এটাই তারা চাইবেন, এটাই যেন তাদের শেষ ম্যাচ হয় এবং সেখানেই যেন তারা চ্যাম্পিয়ন হয়। ইট ইজ ইউনিটি, স্ট্রেংথ রাইট নাও, আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি নিজেদের মধ্যে। এবং মুভিস্টার আর 7 তারা শুধুমাত্র আসলে ফোকাসড অন হয়ে রয়েছে জয় ব্রো কেন নয় এমন হোক যে যারা অ্যাকচুয়ালি চ্যাম্পিয়ন রস অ্যাক্টিভেট করতে পারেনি, যারা এখনো পর্যন্ত টেবিলের কাতারে একদমই তলানিতে রয়েছে, তারা নয় আজকের দিনে চ্যাম্পিয়ন রস অ্যাক্টিভেট করা টিমসদের ওপর টার্গেট করে তাদেরকে রোটেশনে ফিনিশ করা, তাদের ড্রপ লোকেশনে এলিমিনেট করা হতে পারে টার্গেট। কারণ লাস্ট ম্যাচ এবার কোনোভাবে হোক না কেন নিজেরা চ্যাম্পিয়ন না হতে পারলে অপোনেন্টকে চ্যাম্পিয়ন হতে দিতে চাইবেন না তারা। আজকের দিনে দেখতে পাচ্ছি এই সাইড থেকে টেবিলে জাম্প করা টিম ভাইটালিটি, প্রত্যেকটা প্লেয়ার, প্রত্যেকটা অ্যাথলিট চাচ্ছেন এই মুহূর্তে নিজেদের সেই চিরচেনা একটা রূপ ফিরিয়ে আনতে, নিজেদের বেস্ট পারফর্মটা করার জন্য। আর কিউ কাজু রাইট নাও দে আর প্রেইং অলসো, এবং এটাই অ্যাকচুয়ালি প্রয়োজন। আপনার সাকসেসের পেছনে আপনার প্রেইংটা সব থেকে আসলে মেইন একটা বেস আমার কাছে মনে হয়। সো লেটস সি এই সাকসেসের পেছনে আজকের এই প্রেইংটা কতটুকু কাজে লাগে। একদমই সেটাই দেখতে হবে, কারণ দেখুন প্রতিটা প্লেয়ার কিন্তু আসলে তাদের দিক থেকে তারা যথেষ্ট দক্ষ এবং নিজে থেকে প্রুভ করেই এমন একটা স্টেজ গ্র্যান্ড ফাইনালে পৌঁছতে পেরেছে। সো এখন সব কিছুই তাদের ফেভারে রয়েছে, বাট একটা জিনিস, সৃষ্টিকর্তা তাদের সহায় হোক এমনই একটা ব্যাপারেই কিন্তু তারা এই মুহূর্তে বিশ্বাস করছেন। কেই বা না করেন, সবাই করেন, মানুষ স্বভাবতই এই ব্যাপারটাই কিন্তু সব সময় করে থাকেন। এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা পুরগাটরি ম্যাপের মধ্যে থেকে কিন্তু আসলে নবম ম্যাচ শুরু হতে দেখতে পারবো। প্লেন কিন্তু উঠছে, প্রতিটা দল, প্রতিটি প্লেয়ার কিন্তু প্রস্তুত, যে কোনো মুহূর্তে লাফিয়ে পড়বেন, সিট বেল্ট খুলে এবং নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছবেন। ক্ল্যাশ ল্যান্ডিং হতে পারে কিনা সেই ব্যাপারটাই কিন্তু দেখার বিষয়। প্রতিটা প্লেয়ার কিন্তু নজর রাখছেন নিজেদের ডিসপ্লেতে, নিজেদের স্ক্রিনে, দেখছেন, ভাবছেন, বুঝছেন যে কোন দল তাদের এগেইনস্টে আসলে খুব কুইক এন্ট্রি নিয়ে ফেলতে পারে। প্রতিটা টিম এবার কিন্তু নেমে পড়বেন নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য, সর্বোচ্চ চেষ্টাটুকু তারা চালিয়ে যাবেন। লেটস সি পুরগাটরি ক্ল্যাশ কত বেশি ভয়ঙ্কর হয়, কত বেশি ভয়ঙ্কর হয়। অলরেডি প্লেন পাথে দেখতে পাচ্ছি, ক্রিস ক্রস প্লেন পাথ, যেখানে শুরুটা হবে অনেকটাই নর্দার্ন ইস্টার্ন থেকে শুরু করে সাউদার্ন ওয়েস্টার্নে গিয়ে শেষ হবে। লাম্বার মিল জায়গাটা পুরো দমে খালি, তবে আর কিউ কাজুরা চায় ফ্যালকনদের সাথে একটা ক্ল্যাশ, ফ্যালকনদের সাথে এই মুহূর্তে ড্রপ লোকেশন শেয়ার করে কিছু কিলস হাসিল করা। তবে R7 তাদের একই লোকেশনে নেমেছেন। এর আগেও যদি বলি জয় ব্রো আমাদের কিন্তু পুরগাটরি ম্যাপটা এসেছেন, টিমসগুলো এই ম্যাপে আরও একটিবার পারফর্ম করেছে, তারা বুঝতে পারবেন কোথায় কখন গিয়ে ড্রপ ক্ল্যাশের সম্ভাবনা হতে পারে, তাদের অ্যাকচুয়াল রোটেশনে কোন টিম এসে তাদেরকে বাধা প্রদান করতে পারে। দেখতে পাচ্ছি আমাদের টিম ভাইটালিটি, তারা কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের চ্যাম্পিয়ন রাশটা অ্যাক্টিভেট করে ফেলেছেন। গত ম্যাচে যাদের পয়েন্ট কিনা ছিল 77, এই ম্যাচে এসে দাঁড়িয়েছে ভাইটালিটিদের 101-এ। তবে এইবার যদি বুইয়াটা নিতে পারে তবেই তারা আজকের দিনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছি আর কিউ কাজু ফায়ার ব্রিগেডটা ছাড়বেন, এবার কিন্তু লাম্বার মিলের মতন এমন একটা সেফ অ্যান্ড সিকিউর প্লেসে তারা যাবেন। অন দ্য আদার হ্যান্ড ফ্যালকনের এই মুহূর্তে অন ফায়ার রয়েছেন, তিনি কিন্তু খানিকটা আসলে পেছন থেকে ব্যাকস্টেপ করার চেষ্টা, লিমিট একদম এগিয়ে যাচ্ছেন, হাতের মধ্যে MP40 রয়েছেন, দেখা যাক ফিনিশ করতে পারবেন কিনা। লেটস সি সেটা করে উঠতে পারেন কিনা। ফালকন ভার্সেস আরআরকিউ, এমন আইল্যান্ডে এই ফাইটটা অনেক পরিচিত, ওয়ার্ল্ড স্টেজে ম্যাক্সিমাম টাইম এমন ফাইট হয়, এন্ড গেমগুলো এমনই হয়। অন ফায়ার ক্লোজে ঢোকার ডিসিশন, বাট কিছুটা কিন্তু ডজ করে বেড়াচ্ছে, চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বাট এবার কিন্তু বেশ কিছু প্রেশার নিতে হবে। আবে হেলথের অবস্থা ভালো নয়, 50 HP থাকবে, তবে কেরলো দূর থেকে ড্যামেজ জুড়লেন, খুবই ইজি করে দিয়েছেন ফ্যালকনের জন্য। এবং সেই সঙ্গে এই যে একটা প্লেয়ারকে নক হওয়া, এমন মুহূর্তে নবম ম্যাচে এসে প্রতিটা দল তাদের একটি প্লেয়ার হারানো মানেই কনফিডেন্সে বড় একটা ঘাটতি কিন্তু পড়ে যেতেই পারে। দেখো ব্যাক টু ব্যাক দুটো প্লেয়ার, তিনটে প্লেয়ার, সবাইকে নক হতে হচ্ছে। তবে আরআরকিউ থেকে কিবা তিনি কিন্তু তার কাজের কাজটুকু চালালেন। দেখো একটা প্লেয়ারকে রিভাইভ করেছে অন দ্য আদার সাইড, টিম মিডল ইস্ট, অ্যান্ড তাদের এগেনস্টে রয়েছে আমাদের টিম ইভোজ। এইম গড ওয়েট করছে, রিমাইন্ডকে স্পট করছে, কৌশিল প্রেসার করার চেষ্টা, যথেষ্ট ড্যামেজ কিন্তু জোড়াচ্ছে, নক করে ফেলবেন এবং সেই সঙ্গে রাশের ডিসিশনে কিন্তু যেতেই পারেন। এইম গড ট্রাই করবেন ইয়াসিরকে নক করার জন্য, তবে এখন পর্যন্ত খুব একটা ড্যামেজ জুড়তে পারেনি। ফোক্সের কাছেও কিন্তু রয়েছে VSS, ড্যামেজ জুড়তে পারলে খুবই কুইক কিছু ডাবল ফায়ার কিন্তু প্রোভাইড করতে পারবে। সিমক্স লক নিয়ে যাচ্ছেন, রিমাইন্ডকে এখন পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হয়নি, যেহেতু রুফে রয়েছেন সেখান থেকে এখন পর্যন্ত ক্লোজ পোর্শনে আসতে পারেনি, টিমমেটের ব্যাকআপটুকু পাননি তিনি। সিমক্স তার কিলগুলোকে ফিনিশ করবেন, একে একে কিন্তু টিম ইভোজ ইস্পোর্টস যথেষ্ট প্রেসারে পড়ে যাচ্ছেন। সেই সঙ্গে মিডল ইস্ট আবারও কিন্তু দেখাচ্ছেন চেষ্টা চালাবেন, কোনো কমতি তো রাখবেন না। লেটস সি কি করেন টিম ড্রাগন ইস্পোর্টস, চলে আসবে কোর মেমরি অ্যাজ আ থার্ড পার্টি।
কোর মেমোরি বাঁচিয়ে দিয়েছেন বলা চলে, কারণ এইবার আসলে যে পুরো অ্যাট্রাকশনটা আসলে ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে গিয়েছেন ইয়াসির, ফেসে যাবেন কোর মেমোরির আন্ডারে। তবে এবার রাশিয়ার ওপর পুরো ম্যাচটা পড়তে পারেন। এই গড়ে শটে প্লেয়ার ট্রগন হাতে রয়েছেন, রাশ করতে চাইবেন, নক বের করেছেন অবশ্যই লং ডিস্টেন্স থেকে প্রেসারে। এবার কৌগার করবেন নক, কৌগার সেখান থেকে ইনস্ট্যান্ট ফিনিশটা করবেন, কিছু কুইক ফিনিশ আমরা দেখতে পাচ্ছি। তবে রাশিয়া একটা সেফ প্লেসে এসেছেন, রাশিয়ার জন্য জায়গাটা খালি থাকবে। তবে মাথায় রাখতে হবে বেশ দূরে কিন্তু ফ্যালকন ফোর্স আর নেই, ফ্যালকন ফোর্সের ড্রপ লোকেশন এইটাই ছিল। তবে এবার বিউরিরাম ইউনাইটেডের এন্ট্রি হবে, কোর মেমোরি স্পোর্টস সিঙ্গেল প্লেয়ার এলিমিনেট করিয়েছেন। তবে কোর মেমোরি স্পোর্টস সেই সিঙ্গেল প্লেয়ারটা বেশ দূরে ছিল। রাশিয়ার একটা ইনস্ট্যান্ট রিভাইভে কিন্তু আমরা এবার ইভোসদেরকে আরো একবার রিকভার করতে দেখতে পাচ্ছি। তবে জয় ব্রো, একটা কথা সেখানে রাখতে হয়, একটা কথা সেখানে আমরা মেনশন করতে চাই যে কিছু টিমস নয়, এভরি সিঙ্গেল টাইম আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি, টিমসরা একটাবার ড্রপ ক্র্যাশে লুজ হলেই প্রায় ম্যাচের পুরো মোমেন্টামটা তারা লুজ করে। এবং আসলে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু যথেষ্ট ভোগায়, পুরো ম্যাচ জুড়ে ভোগায় এবং শেষ পর্যন্ত কিন্তু আসলে খুব একটা বড় ছন্দে ফিরে আসতে পারে না। যদি আবার লসদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট, কারণ তারা আসলে অনেক প্রতিকূলতা থেকেও কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে শিখেছেন। এই ব্যাপারটাই কিন্তু আসলে ডিফারেন্ট, এই ব্যাপারগুলোই কিন্তু পজিটিভ ভাইব এনে দেয় ই স্পোর্টসকে। এর মধ্যে বুরিরাম ইউনাইটেডের উপরে চড়াও হতে পারেন পেইন গেমিং। লেটস সি পেইনরা কি এখান থেকে খুবই ভালোভাবে কিছু নক বের করে নিতে পারেন কিনা। পেইনদের জন্য কিন্তু সেক্ষেত্রে ভালো কিছু হতেই পারে। দেখেন তাদের কাছে কিন্তু আসলে বেশ ভালো কিছু পয়েন্ট রয়েছে। MD7 ওয়েট করছেন, ওয়াসানা এর মধ্যে নক হয়ে যাবেন, ববস খুবই পারফেক্ট ড্যামেজ, জেউ সাইড থেকে নক চলে আসবে। হোয়াট আ শো ইন দ্য সেকেন্ড ব্যাক টু ব্যাক, তিনটা প্লেয়ারকে হারিয়েছে। ও নো ওয়ে, বুরিরাম ফ্লুক্সো এই জায়গা থেকে কিন্তু তাদের রূপটা দেখিয়েছে। ফ্লুক্সো এবার ফিরবেন তো ফিরবেন, যথেষ্ট শক্তিশালী রূপে ফিরবেন। তবে পেইন ওয়েট করছেন, পেইনরাও কিন্তু প্রেসার ক্রিয়েট করবেন এই জায়গায়। তবে একটা পারফেক্ট টাইমে পারফেক্ট রিভাইভ আই গেস জয়না প্রোভাইড করতে পেরেছে। দ্যাটস ওয়াই স্টিল অ্যালাইভ টিম বুরিরাম ইউনাইটেড। জয় ব্রো, হোয়াট ওয়াজ দ্যাট ফ্রম ফ্লুক্সো? ফ্লুক্সো এতটা ভালো ট্র্যাপ খেলেছে সেখানে, ট্রায়াঙ্গেল ট্র্যাপ। তবে এবার ফ্যালকন এইবারই সেটার ভয় আমরা করছিলাম। ইভোসদের এন্ট্রি হয়েছিল সেন্ট্রালে, তবে সেইটা বেশিক্ষণ পর্যন্ত সহ্য করতে পারেনি ফ্যালকন ফোর্স। আরো একটাবার নিজেদের ড্রপ লোকেশনে এসেছেন, সেটাকে আরো একটাবার ক্লিয়ার করবেন। ফ্যালকনদের কাছে 3টে কিল এসেছে, ওভারঅল মিলিয়ে কিন্তু সিঙ্গেল কিল পয়েন্ট তাদের কাছে আসবে। কেরোরো অন ফায়ার, পিনা তারা কিল পাবেন, লিমিটের কাছে কিল আসেনি। তবে লিমিটের কথা বলছি জয় ব্রো, তিনি কিন্তু লিগ স্টেজ এবং পয়েন্টার স্টেজে আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স করেছেন, আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাকিউরেসি। তবে আজকের দিনে সেই লিমিটকে যেন আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তবে লিমিট চাইবেন, এই মুহূর্তে কিন্তু এখনো পর্যন্ত সুযোগ রয়েছে ফ্যালকনদের। 38টি পয়েন্টের মাধ্যমে যদি চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট করতে পারেন তবে স্বপ্ন ঘুরতে পারে, স্বপ্ন এই মুহূর্তে পূরণ করা যেতে পারে। ড্রাগন স্পোর্টসদেরকে দেখতে পাচ্ছি খুব কাছাকাছি রয়েছে চ্যাম্পিয়ন রাশের। তবে লসরা এবার এগিয়ে যাবেন, এবার একটা ভ্যান হাতে হয়তো বা ডিরেক্ট ক্র্যাশ করতে চাইবেন রিমাইন্ডের ওপর, যেখানে কিনা রিমাইন্ড রয়েছে ডাবল ভেক্টর হাতে, সেই চিরচেনা ডাবল ভেক্টর যেটা কিনা শর্ট রেঞ্জের মধ্যে একটা পাওয়ারফুল ওয়েপন। একদমই, এবং সেই সঙ্গে M590 কেও পিছিয়ে রাখলে চলবে না। দেখুন এই মুহূর্তে রিমাইন্ড ওয়েট করছেন, দুটো প্লেয়ারকে যদি নক করতে পারেন তবে তো লাকি হবে। তিনি তার কাজটা করে দিয়েছেন, ঢুকেছেন, যে উদ্দেশ্যে এসেছেন সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। সেই সঙ্গে কিন্তু লস এবার একটা সেফ সাইড পেয়ে যাবেন। নেক্সট জোন সার্কেলে এন্ট্রি করা বা তাদের যে রোটেশন, তাদের যে নেক্সট ডেস্টিনেশন, সেদিকে এন্ট্রি নিতে কিন্তু খুব একটা প্রবলেম লস ফেস করবেন না, কারণ এই দিক থেকে তাদের জন্য কিন্তু একদমই সোজা বরাবর সেই জোন সার্কেলটা খুবই পারফেক্টলি তারা রিচ করতেই পারে। অন্যদিকে কিন্তু কিছু ফাইট আমরা হয়তো বা দেখতেই পারি ম্যাপের একদম ক্রস রোড এরিয়াতে, যেখানে পেইন ভার্সেস ফ্লুক্সো, ব্রাজিলিয়ান দুই মনস্টার একে অন্যকে ফেস করতে পারে। এইজি গ্লোবাল দেখো গত ম্যাচেও কিন্তু এমন একটা পজিশনেই ছিল, যেমন একটা ম্যাচ, অর্থাৎ পুরগেটরি ম্যাপের কথা বলা হচ্ছে, যে পুরগেটরির যে ম্যাচটা হয়েছিল সেই ম্যাচে কিন্তু এজি গ্লোবাল এমনই একটা পজিশন লং টাইম হোল্ড করছিলেন, শেষ পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে তারা আসলে বুইয়া কনকিয়ার করতে না পারলেও যথেষ্ট স্কোর কিন্তু কালেক্ট করেছিলেন। এই ম্যাচটা কি হয় লেটস সি। এখন পর্যন্ত কিন্তু টিম ফ্লুক্সো খুব একটা আসলে এই ফাইটটা নিতেই চাচ্ছে না, তাদের দেখেই মনে হচ্ছে না যে খুব একটা ফাইট নিবেন। বাট পেইন যেখানে আসলে তাদের আরভন পেটের ব্যবহার করেছে সেই জায়গায় কোনো প্লেয়ারই পাননি। দ্যাট মিনস এবার কিন্তু একটা বড় সড়ো বিপদ সংকেত হতে পারে পেইনদের জন্য, কারণ ফ্লুক্সোকে স্পট করতে না পারলে সেটা হতে পারে একটা আনওয়ান্টেড সারপ্রাইজ অ্যাটাক ফ্রম দ্য সাইড অফ ফ্লুক্সো, হতেই পারে সেটা। অ্যান্ড ফ্যালকন ভার্সেস টিম রেইনবো 7 একটা ফাইটে কিন্তু ইতিমধ্যেই জড়িয়েছে। ফ্যালকনদের সঙ্গে সেই ফাইটটা জোনের বেশ বাইরে কিন্তু শুরু হয়েছে, তবে সেই ফাইটের সমাপ্তিটা বেশ তাড়াতাড়ি প্রয়োজন। আর 7 প্লেয়ার লুজ করেছেন, সেখানে কোর মেমোরি স্পোর্টস ফাইটে যাবেন এবার এইজিদের এগেইনস্টে ফাইট, যারা চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট করেছেন। কোর মেমোরি স্পোর্টস রাইট নাও ঢুকে পড়বেন 3টি অ্যাথলিট নিয়ে, চতুর্থ নম্বর অ্যাথলিটের এন্ট্রি হবে। জেন্স ওয়ান ঢুকেছেন, সেখান থেকে কিন্তু এবার সাইফা অনেকটাই বেশি কামলি প্লে করতে চাইছেন। গ্রেনেড ঢুকেছে, ব্যারোস করেছেন, নক, জেন্স ওয়ান নক হয়ে যাবেন। শর্ট রেঞ্জের মধ্যে সাইফা রাশ করেছেন, একটা প্রথম শট কানেক্ট করবেন, আরো কিছু প্রেসার্স
আরো কিছু নক আসার সম্ভাবনা। সাইফার হাতে M590 ট্রগনের এগেন্সে যাওয়ার চেষ্টা, এখানে কিন্তু ট্রগন নেই, M1040 রয়েছে, নক করতে চাইবেন, নক করেছেন রাইট নাও, বুনকে নক করবেন, চিনোর এন্ট্রি, জাম্পকে নক করা হয়েছে, শটের মধ্যে জিও বুঝতে পারছেন না, বাট ইটস আ ফিনিশ রাইট নাও টু অল গেমার্স গ্লোবাল। এইবার তারা ফিনিশ করেছেন। কোর মেমোরি স্পোর্টস হিংস্রভাবে ঢুকেছে, তবে সেই হিংস্রের একটা ভালো রিপ্লাই দিতে পেরেছেন এজি গ্লোবাল। তারা দেখিয়েছেন, চিনিয়েছেন নিজেদের জাত। এই সাইড থেকে ব্যারোসের প্রথম গ্রেনেড এলিমিনেশনটাও কিন্তু সাকসেসফুলি কমপ্লিট হয়ে যাবে। একদম, এবং সেই সঙ্গে কিন্তু খুবই সুন্দর একটা ফাইট দেখেছি এজি গ্লোবাল এমন একটা মুহূর্তে এসে এরকম একটা ফাইট এত আর্লিয়ার একটা 4v4 ক্ল্যাশ এঙ্গেজমেন্ট থেকে খুবই কুইক একটা টিমকে ফিনিশ করেছে। হ্যাটস অফ টু দেম। এবং এবার কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সময় কিন্তু আরো কমছে, এবং যতগুলো দল আসলে চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাট আনলক করেছে সবগুলো দলের আই গেস এখন মেইন ইন্টেনশন যে কোনো ফাইটে জড়ালে যে টিমের এগেনস্টে জড়াবে সেই টিমটাকে পুরোপুরি ফিনিশ তারা করবে, তবে কিন্তু নিজেদের জন্য চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথটা আরো বেশি সুগম হতে পারে। লেটস সি কি হয়। এখন পর্যন্ত এই ম্যাচে ফ্যালকন কিন্তু সবচেয়ে বেশি কিলের দিক থেকে মুখিয়ে রয়েছেন, খুবই ডমিনেটিং মুডে রয়েছেন তারা। যে কোনো টিমের এগেনস্টে কিন্তু তারা জিরো টলারেন্স মেনটেন করবে, এবং আসলে নিজেদের জন্য এটা বুইয়া দরকার, নয়তো যে কোনো টিম কিন্তু এখান থেকে চ্যাম্পিয়ন রাশের থ্রু চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেতে পারে। সামনে কিন্তু আমরা টিম গেমস কিংদের টিমকে দেখতে পারবো, রেইনবো 7কে দেখা যাচ্ছে, মুভিস্টার R7 ওয়েট করছেন, পেছন থেকে আসা ইভোজি স্পোর্টসের জন্য কিন্তু একটা বড়সড় বিপদ হতেই পারে। লেটস সি, লসের কাছে কিন্তু এই মুহূর্তে একটি মাত্র কিল থাকবে, জোন সার্কেলের ভালো একটা পজিশনে তারা কিন্তু ওয়েট করবেন। আশেপাশে ডানে বামে চতুর্দিকে কোনো প্লেয়ার নেই, রোটেশন ওয়াইজ কোনো টিম যদি এদিকে চলেও আসে তবে হ্যান্ডেল করার মতো কিন্তু ক্যাপেবল টিম ব্রাজিলিয়ান লস। একদম, এবং আরো একটাবার ওয়ান্স অ্যাগেইন আরো একটাবার রিপিট হচ্ছে R7 ভার্সেস টিম ফ্যালকন ফোর্স, ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের অ্যাগেইনস্টে। এবার R7 টিকে ওঠাটা বেশ মুশকিল, তবে মুশকিলকে সহজ করছেন এই সাইড থেকে কেরো নক করবেন গেমস কিংকে। আসল বিপদটাকেই আসলে এখান থেকে দূর করেছেন গেমস কিংয়ের মতন। এমন একজন দক্ষ রাশারকে ফিনিশ করাটা ছিল বড় চ্যালেঞ্জিং বিষয়, তবে সেই চ্যালেঞ্জিং বিষয়টাকে কিন্তু কমপ্লিট করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছি ফ্যালকন সেখানে আর জোকার রয়েছেন ম্যাপের মধ্যে, দেখা যাচ্ছে জোকারকে ফিনিশ করতে পারলেই সম্ভব হবে। এবং ইভোজি স্পোর্টস তারা কিন্তু সাইবার এয়ার ড্রপে বসেছেন, চার্জ করবেন, সেটাকে চার্জ করে সেখান থেকে লুটটা নেবেন। তবে মুভিস্টার R7 দে হ্যাভ বিন এলিমিনেটেড এট #11। আর মাত্র একটি ম্যাচের বাকি থাকবে, তবে মুভিস্টার R7 এর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্নটা প্রায় শেষের দিকে। এবং ইভোজি স্পোর্টস তারা কিন্তু এবার তাদের অ্যাকচুয়াল রিসোর্সেস গুলো নিতে চাইবেন। দেখুন জয় ব্রো, আসলে এই যে সাইবার এয়ার ড্রপটা রয়েছে, ভালো কিছু লুটস পাওয়া যায়, AWM থেকে শুরু করে M249X থাকে, ভেস্ট থাকে 4 লেভেলের, সো যেটা কিনা আসলে অ্যাথলিটদের জন্য বেশ প্রয়োজন। আমরা লসদেরকে দেখতে পাচ্ছি, শুরুর দিকে লসটা বেশ নড়বড়ে ছিল, বেশ তাদের পারফরমেন্সে আমরা আসলে ভেরি করতে দেখেছি, তাদের এক একটা ম্যাচে তাদেরকে অনেক ডাউন পারফরমেন্স করতে দেখতে পেয়েছি আমরা। তবে সেই লসটা চ্যাম্পিয়নস অ্যাক্টিভেট করেছেন, ব্রাজিলিয়ানদের তরফ থেকে এসেছেন তারা ব্রাজিলিয়ান, তারা নিজেদের জাত চেনাতে চাইবে। তবে ইভো জয়বার প্রস্তুত, খুব কাছাকাছিও কিন্তু আমরা হয়তো DRZ দেরকে দেখতে পারি, নয়তো বুরিয়াম ইউনাইটেডের সঙ্গে ফাইট হতে পারে ইভোজি স্পোর্টসের। একদম সেটা হতেই পারে, তবে যেদিকে এগোচ্ছে টিম ইভোজ স্পোর্টস তাদের সঙ্গে একদমই ব্যাটল, যেখানে হাই গ্রাউন্ডে অ্যাডভান্টেজ কিন্তু বুরিরাম ইউনাইটেডের কাছে। তবে শুরুতেই একটা ওয়াল, খুবই ভালো কিছু ডিফেন্সিভ বুড়ে রয়েছে, তবে একই সঙ্গে M79 চলে আসতে পারে, রে ক্লোজ এন্ট্রি নিয়েছে, আসতে না আসতেই গেছে হাই নিয়েছে, নক করেছেন ফিনিশ। কোসিয়ালের কাছে M79 থাকবে, দুটো প্লেয়ার কি M79 ব্যবহার করছেন কিনা ইভোজ থেকে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া, বাট রাশিয়া অনেকটা হেলথ কিন্তু লো হয়ে যাবে, অনেকটা লং এ প্লেয়ার রয়েছে, নেম গট নক রাইট নাও বাই মোশি, এন্ড মোশি এখান থেকে করবেন হয়তো বা কিলটাকে খুবই কুইক ফিনিশ। কোসিয়ালের কাছে M79, Moshino, what a show from the side of Russia! Literally the game changer, Kosiel also heads off. What a show from the side of Kosiel! Moshi এখানে গেটাইকে বাঁচাতে পারলেও এই ফাইটটা নেওয়ার মতো খুব একটা শক্তি কি পাবেন কিনা টিম বুরিরাম ইউনাইটেড, সে নিয়ে কিন্তু বড় প্রশ্ন থেকে যায়। স্টিল ফাইটটা কন্টিনিউ করবেন ইভোজি স্পোর্টস, খুবই কুইক কিন্তু সিচুয়েশনটা কন্ট্রোলে নিতে পারেছেন, বাট রাশিয়া ওয়ান্স अगेन পারফেক্ট স্নাইপার শট, এবং সেই সঙ্গে সেফ জোনে এন্ট্রি করে ফেলবে বাকি প্লেয়াররাও। ইভোজ থেকে রাশিয়ার পারফেক্ট ব্যাকআপ, পারফেক্ট কিছু ড্যামেজ, যেটা কিন্তু বাকি প্লেয়ারদেরকেও সেফ জোনে খুবই হ্যাপিলি এন্ট্রি নিতে সাহায্য করেছে। এবার তিনজন প্লেয়ার নিয়ে এই ফাইটটা কন্টিনিউ করতে হবে, সামনে রয়েছে ড্রাগন স্পোর্টস। একদম, এবং তার কিছু দূরেই কিন্তু এই জিরা রয়েছেন, টিম ওয়াইপ আউট করেছেন, কোর মেমোরি থেকে ওয়াইপ আউট করার পর এখনো পর্যন্ত সেই উডেন হাউসের মধ্যে রয়েছেন, ভেন্ডিং মেশিনটাকে ঘেরাও করে রেখেছেন, কোনোভাবে রিভাইভ করতে দিতে চাইবেন না। এই জিদেরকে এলিমিনেট করেই কিন্তু ইভোজার রিভাইভ কমপ্লিট করতে পারবেন। তবে এইবার দেখার পালা, অলরেডি অ্যালো অ্যাস প্রেশার শুরু করেছেন ভাইটালিটি, দুটো চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট করা টিমের এগেইনস্টে ফাইট, একটা দল বিদায় নিলেই কিন্তু সেখানে আর একটু চাপ বাড়বে অন্যান্য দলদের ওপর। দেখতে পাচ্ছি অ্যালো অ্যাস একটি মাত্র কিল পাবেন, তবে শেষ পর্যন্ত ওয়াস
স্ট্যান্ডার্ড এলিমিনেশনটাই এই সাইড থেকে #10 বুড়ি আমাদেরকে বিদায় দিবেন। ভাইটালিটি তাদের উপর প্রেসার আসছে, ফ্রন্ট লাইনে ঢুকে পড়বে জেনারেল হাতে রয়েছে M590, একটা ল্যান্ডমাইন রয়েছে, বুঝে শুনে কিন্তু এই সাইড থেকে দেখতে হবে রিগবি ল্যান্ডমাইনে ড্যামেজ হয়েছে, লস্ট ল্যান্ডও করেছেন কি অঙ্কের নক। এইখান থেকে আরো কিছু FGL প্রেসার গ্রেনেড যাবে, এক জানালা দিয়ে ঢুকে আরেক জানালা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে সেই গ্রেনেডস গুলো। শর্ট রেঞ্জের মধ্যে স্কাইলর প্রেসার করেছে, গ্রেনেড ঢুকেছে, গ্রেনেড থেকে ড্যামেজ আসার কথা কি আছে কিনা, বাট নো ওয়ে, আর একটা ডজ করেছেন গ্রেনেড, জেনারেলের উপর গ্রেনেড আসছে, সেখান থেকে 24, 39, 13 এ করে কিন্তু FGL এর ড্যামেজ, FGL এর কিছু প্রেসারস। এবার লস্টরা ফাইটটাকে উইন করতে চাইবেন ভাইটালিটির এগেইনস্ট এট এনি কস্ট রাইট নাও। এক্স্যাক্টলি ভাইটালিটি ওকে থার্ড পার্টি এনগেজমেন্ট বাট খুবই কুইক কিন্তু ডিসিশনটা চেঞ্জ করেছে, অ্যাটেনশনটা ডাইভার্ট হতে পারতো, লস প্রেসারে পড়ে যেতে পারতেন, বাট দেখো কি কুইক হ্যান্ডেল করেছে ব্যাপারটিকে, তিনটি কিল সিকিউর করবে। এবং এই যে গ্লোবাল যারা আসলে থার্ড পার্টি সুযোগ নিতে এসেছিলেন তারাই কিন্তু এবার উল্টো বিপদে। সাইফার দ্য লাস্ট ম্যান, দ্য লাস্ট হোপ ফর টিম এইচজি গ্লোবাল ওয়েট করছেন আরো কিছুটা সময়। তবে এবার কি আসলে রিজভির সাইড থেকে একটা শট কানেক্ট হয়ে যাবেই কিনা? জোন সার্কেলের বাইরে অনেক বেশি কিন্তু হেলথ নিতে হবে। ওদিকে পেইন ভার্সেস ফ্লুক্স ফাইটে আবারও কিন্তু ফ্লুক্সকে হারিয়ে ফেলেছি। পেইন স্টিল অ্যালাইভ, লস স্টিল অ্যালাইভ, 6 টিমস আর স্টিল অ্যালাইভ। যাত্রা নবম ম্যাচ থেকে এখানেই সমাপ্ত। আর কেউ স্টিল অ্যালাইভ, বাট ইভোলভ স্পোর্টস, are you kidding me? And Esports, no way, Esports wipe out. আবারও একটা বড় সড়ো ধাক্কা হয়ে গিয়েছে Esports-এর জন্য, বাট এবার কিন্তু ভাইটালিটিকে ফেস করতে হবে। ক্লোজ কম্ব্যাট ফাইট, সেই ফাইটে কিন্তু অলরেডি ড্যামেজ দিয়েছেন, একের পর এক ব্যাক টু ব্যাক ডাবল নক নিয়েছে লস থেকে প্লেয়ার, নিজেরাও কিন্তু ম্যানটা লুজ করবেন। What a shot from the side of this player! Oh my goodness, bro! Oh my What goodness. was that? Of a Brazilian monster, LOS. What was that from Rigby? আজকের দিনের এই মিলিয়ে যেন আরো একটা ক্লাচের সূচনা করেছে। তবে আর এই মুহূর্তে অ্যালোএসের অবস্থা বেশ ভালো নয়, সামনের দিক থেকে কিন্তু এবার মাত্র দুটো টিম বেঁচে থাকবেন। আমাদের চ্যাম্পিয়নস অ্যাক্টিভেট করা দল ফ্যালকনদের কাছে যাবেন, অ্যালোএস তাদেরও বিদায় হবেন। ওহো, চ্যাম্পিয়ন রাশ এবার শুধুমাত্র আরকিউদের কাছেই রয়েছে, চ্যাম্পিয়ন হতে পারেন নয়তো চ্যাম্পিয়নশিপ মিস করতে পারেন। ড্রাগন স্পোর্টস শর্ট রেঞ্জের মধ্যে দুটো টিমের এগেইনস্টে ফাইট আসবে। এই সাইড থেকে কিন্তু র‍্যাপ আপ হয়ে যাচ্ছেন, পেছন থেকে আবার লিমিটও কিন্তু ফ্ল্যাঙ্ক করছেন। পজিশনের দিকে তাকান, তাদের স্ট্র্যাটেজির দিকে তাকান। আর কিউ তারা পারফেক্ট পজিশন চায়। পেইন গেমিং দে আর এলিমিনেটেড রাইট নাও অন দ্য #4 এন্ড এইটাই কিন্তু ফাইট। ড্রাগন স্পোর্টস #3 বিদায় নিয়েছেন। আর কিউ নট আ ফ্যালকন, চ্যাম্পিয়ন দেখতে চলেছি, নট আ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদেরকে হারতে দেখতে চলেছি। বিনা করেছেন নক, কিবা হয়ে যাবে নক এখান থেকে। আর কিউ এইবার কিন্তু গ্রেনেড যাবে, আবার গ্রেনেডে নক হতে পারেন। ক্যারেক্টার স্কিল ব্যবহার, স্টেফি ক্যারেক্টার স্কিল ব্যবহার করেছে ফ্রম অন ফায়ার, another charge right down from Pina, এবার করেছেন নক, লিমিটেড গ্রেনেড, catch me take it down, Pina with the shot। এই মুহূর্তে পুরো দমে ম্যাচ শেষ। This is Falcon, the defending champion right now. What a show from the side of this team. The true champion mentality from the side of Falcon. উঠছে হাওয়ায়, একদম উচ্চতায়, একদমই উচ্চতায় উঠছেন টিম ফ্যালকন। এটাই তো চেয়েছে আসলে এই লবি রিয়াদে এমন একটা ড্রামা ক্রিয়েট হবে। কেই বা ভেবেছিল ম্যাচ নাম্বার 10 এ পৌঁছতে হবে আমাদের অডিয়েন্স, কারণ নবম ম্যাচে এসে লাস্ট জোনে আর কিউ যাদের কাছে ম্যান অ্যাডভান্টেজ ছিল 4v3 এর ফাইটে 4 জন প্লেয়ারকেই হারিয়েছে টিম আর কিউ। এন্ড ম্যাচ নাম্বার 10 অপেক্ষা করছে ফ্রি ফায়ার বাসীর জন্য, অপেক্ষা করছে পুরো গেমার কমিউনিটির জন্য। এটা একটা বিগ স্টেটমেন্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এমন একটা বড় স্টেজে, ওয়ার্ল্ড কাপের মতো স্টেজে টিম ফ্যালকন দেখিয়েছে কামব্যাক করা যায়, সবাইকে থামানো যায়। কখনো ভাইটালিটি, কখনো ফ্যালকন এই চ্যাম্পিয়ন কন্টেন্ডারদের স্বপ্ন ভেঙেছে। ম্যাচ নাম্বার 10 কি হবে তা নিয়েই কিন্তু এবার ভাবতে হয়। অনেক বেশি চিয়ার করছে, তবে এবার কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ কান্নায় ভেঙে পড়েছে টিম আর কিউ এর প্লেয়াররা। এই ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও কল্পনা করা যায়নি যে এমন ভাবেই আসলে ভেঙে পড়তে হবে দলটিকে। ম্যাচ নাম্বার 10 আসলে কেমন হবে টিম আর কিউ এর, সে ব্যাপারে কেউই বলতে পারছে না। পুরো লবি এবার কিন্তু একদম ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে, একমাত্র কিন্তু চিয়ার করছে টিম ফ্যালকনস। একদম আরো একটা ম্যাচ, আরো 5টি দলের এই মুহূর্তে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ, কারণ চলছে চ্যাম্পিয়ন রেস ফর্মে। টিম ফ্যালকন
যদি এই ম্যাচে তাদের পয়েন্ট হিসাব করে 38টি পয়েন্ট তারা গুনে গুনে যোগ করতে পারেন, তাহলে তাদের জন্য অ্যাক্টিভেট হবে চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাট, নতুবা তারা এইখানেই কিন্তু তাদের যে অবস্থা খারাপ হতে পারে। টপ প্লেস দেখতে পাচ্ছে এই মুহূর্তে, এবং অলরেডি লসের তরফ থেকে এই যে ফাইটটা রিপিট, প্রথম নক, দ্বিতীয় নক, ফাইজকে নক করেছিলেন শর্ট রেঞ্জের মধ্যে, আরও একটা টেক ডাউন এই সাইড থেকে এক এক করে ভাইটালিটিকে পুরোদমে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছেন। ড্রাগন রাও কিন্তু সেখানে বেশ চেষ্টা করেছেন, ড্রাগনদের চেষ্টার কমতি ছিল না বলা চলে। এক এক করে সিমক্সের এই যে গ্রোজার শটগুলো ছিল, এগুলো ছিল পুরোদমে টপ নচ। তবে জয়ব্র বলতে চাই, আমরা লাস্ট মোমেন্টে অ্যাক্টিভেট হয়েছে ফ্যালকনদের জন্য সেই চিরচেনা চ্যাম্পিয়ন রাশ। আমরা হয়তোবা চ্যাম্পিয়নদের খুব কাছাকাছি, আমরা হয়তোবা চ্যাম্পিয়নদের দেখতে চলেছি পরবর্তী ম্যাচে, এবং একদমই আমরা কিন্তু চ্যাম্পিয়নদেরকে পরবর্তী ম্যাচে দেখতে চলেছি। হোয়াট ওয়াজ দ্যাট? যেখানে আমাদের এই দলটার পয়েন্ট ছিল ফ্যালকনদের 48 এর আশেপাশে কিংবা 42 এর আশেপাশে, সেই দলটা এইবার এই ম্যাচে একটা বিগ স্কোর কিন্তু অ্যাড করেছেন, একটা বিগ পয়েন্ট কিন্তু তারা এই মুহূর্তে গ্যাদার আপ করবেন, যার কারণে কিন্তু তারা অলরেডি হয়ে যাবেন, তাদের এই মুহূর্তে চ্যাম্পিয়ন অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবেন শুধুমাত্র। বলতে চাই একটা অনেক বড় সমর্থক ই স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপকে কেন্দ্র করে আসলে বাংলাদেশ নকআউট স্টেজ থেকে ছিটকে যাওয়ার পরে আপনারা সাপোর্ট করেছেন, ভালোবাসা দেখিয়েছেন ইভোজ ই স্পোর্টসকে। বাট আজকের দিনে ইভোজ ই স্পোর্টস যত বেশি মার্ক উঠেছিলেন, তত বড় কাজ ছিল তাদের জন্য টিম ফ্যালকন, যারা ম্যাচ নাম্বার 9-এ এসে বুইয়া কনকের করেছে। এবং ইভোজদের এই ম্যাচ সারা হওয়ার পেছনে সবচাইতে বড় রিজন ছিল টিম ফ্যালকনস, সেটা কিন্তু আপনারা আরো একবার পিচ ফিরে দেখতেই পারেন। বাট আমরা আজকের মতো এই জায়গাতেই আসলে আমরা তো থামছি, তবে ম্যাচ থামবে না, আরো একবার ফেরত আসবো বিরতির পরে। দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে, সবাই চিয়ার করতে থাকুন। This is the grand final that keeps on giving, and we have made it to game number 10. This is the match to decide who will be our champion, and we have two conditions that could be met here. One, a team that has 80 points, nabbing the Booyah here, will crown them champion. Alternatively, if a non-qualifying team secures the Booyah, then the team with the most points will be crowned champion. It's a tense moment here on the panel because we honestly do not know what to expect for this final map. We thought we knew what the results were going to be for that map, but look at the leaderboard. I'm seeing Gideon, his jaw is on the ground. Neptune's still trying to get his formula working because it's broken after that last round. But Gideon, walk us through what is updated with the match rankings. Okay, so first of all, with Team Falcons getting 32 points and as well as Dragon Esports getting 15, Dragon Esports should qualify for their own champion point. For Team Falcons, I would assume straight away that they've also qualified for it, which would mean that half the lobby is already qualified. But based on previous calculation, they needed 38 points. 38? No! Okay, we need a total ranking update. I think that's what everyone wants to see right now, because we need to know who is in the running to win via a Booyah and who is in the running to potentially win with points, right? Like, that is what we want to know right now. We need to know what is the threshold that everyone is aiming for when it comes to points. And obviously, we've got our teams, they're still talking. Here is the overall rankings, and oh my goodness, we almost had a 7th team make it through, but Pain, they missed out by a point. By 1 point. Team Falcons missed out by 6 points, which means unfortunately for everybody on the second page, it doesn't matter what they do. They decide who could potentially win this at the very end. Because EWC Esports are leagues ahead of everybody else at 150. So even if they go 0, as long as a page 2 member wins, they take this championship home. And that's the reason why they didn't slow down. Because at some point, what they need is just a Booyah. And they can just like slow down, wait for the zone, and just surprise everyone else
themselves and grab the Booyah, similar to what we've seen in Southeast Asia. But no, they want to make sure that even if it goes to the distance, they are still number one. I think the most important question we need to answer is what is everyone working with for this final map? Because again, we're running with a random system. We don't know what that map is going to be, and the players only find out when it's time to play. And I have been updated with information. I know what the last map is. I hope you guys are ready for this because I think it's a great way to end the tournament with a bang. We are going back to Bermuda for game number 10. I back knew it. to where it all began. I'm in the scriptwriter's heads already. I can foreshadow it. I can see it. There's a reason why this game is starting to look like a work of art. 10 maps already played, and that's why I've got the Van Gogh socks right here. It's a starry night, baby. Anyways, I mean, this map, I did mention it earlier. I might have been wrong in terms of prediction, but it still is the same. It will be chaotic. Everyone knows this, and this is where everything really matters. It's either someone from the group who has reached the champion rush condition will grab the Booyah, or no one. But I guess Evo's got that second part. I don't know what to say. I mean, is there anything to predict? Is there anything that we can foreshadow? I don't think we can. It's just a mixed bag. It's down to the teams, where they land, who they target, who decides to be the bigger man and potentially hot drop any threatening teams. I think one thing we can fall back to are numbers. And Neptune, who so far has been the most successful team on Bermuda? Well, at this point, let me just quickly look at that, because there's so much that has happened already. And looking at it, top 3, Realm United, Team Falcons, and Core Memory. Ooh, all of which haven't hit champ point. So maybe Evils? Who's the next down then? RRQ. I don't know. After watching that very last map, we got to see them up on that stage. They were devastated. Absolutely devastated having dropped the map, especially with a man advantage coming into that final ring. Yeah, I guess they're more hungry right now. Hopefully it didn't damage their motivation. Hopefully they are still up for it. And I guess they're relaxing right now, making sure that they have clear mind before they jump into the map. I trust the coach to be able to collect the team's thoughts. But panelists, we are done here. We are ready to fly back to Bermuda, where it all began for every single survivor. Give it up for game number 10. Husky and AJ, take it away. Panelists, you rock! Ladies and gentlemen, boys and girls, survivors of all ages, this is Free Fire at the Esports World Cup 2025. And holy hell, we are damn sure you're having a good time watching from all over the world. Team Falcons, unfortunately, they falter. They do not activate the champion rush condition. But so many of them have activated it. And Saudi Arabia's very own Dragons Esports, with a miracle run, they have activated the champion rush condition. Indonesia is up there with 3 squads looking for the title. Lost with the heavy representation for Brazil. And on the desk once again, you've got the Mustachio and Husky. Let's kick it, brother. I'm not gonna lie, when Falcons made that Booyah, it made me believe for a fraction of a moment. But I gotta correct myself, they have no chance, but it does not mean that they cannot take away the chances of the other squads. They did that to RRQ. We saw how heartbroken Ma'a was. Oh yeah. But we just saw a glimpse of a smile on his face. They light him up. It's good to know that at least RRQ have gotten back into the zone, and hopefully this is going to be their best. The panelists said that they are the 4th on the list in terms of top performers on Bermuda, but guess what? The top 3 teams are all teams that have no chance of winning, and they could work in the favor of EVOS, who now have 2 ways of winning the grand finals. Either they do it with their own hands, or they pray that the teams who are good at Bermuda do it for them. And at the end of the day, all EVOS needs to do is not worry too much about the Booyah, but stack those points like their lives depend
depend on it because their lives do depend on it. If one of the teams that have activated the champion rush condition does not get the booyah in the next game, it all comes down to which team gathered the most number of points throughout the 10 matches played. Ma'al can still turn that frown upside down. The best sniper out of Indonesia at one point of time used to be the guy, but the Wonder Kid obviously stepping it up, showing his big brother exactly how it's done out there. This is the kind of grand finals nobody could have imagined. Champion Rush delivering every single intense action possible out there, and I am all for it. Husky, what a day, man. We have grown so much since the Corinthians lifted the trophy back in Rio almost 7 years ago. And since then, every single trophy lift has been a lot more intense, a lot more closer. And every single grand finals, it somehow keeps on getting better. I don't know how these teams do it. I don't know if it's because of the meta or the new format, but the fact that it keeps on getting better and closer, the odds keeps getting higher, is what makes this so sweet, so precious at the end of the day. I think for RRQ, again, there's a chance to wipe those tears off. Yeah, man, yeah. Same for EVOS. They've come this far, and now this is truly the final stop. There's no more do-overs. EVOS, they had 5 chances. That's 4 more chances compared to last year. It could not have gotten any closer than this. The MVP of the FFWS Global Finals. Big smile blasted on his face. Bob's chance of becoming champion here in Riyadh, Saudi Arabia. Non-existent for Falcons, just as it is for them. But who do they hunt? Which team's party do they spoil? Luxo's not out of the race just yet. They can definitely smile a little wider. It all depends on some heated rivalry out there that has not been settled just yet. And I dare say, I think, of course the prize pool matters. Of course you want the biggest slice of the cake. But the teams on the second page, the 6 teams who have no chance of lifting the trophy, it's time to accept that and play with nothing to lose. This is the best moment to let loose. If you can't get it done, you might as well stop someone else from doing it. We saw glimpses of that from Dragon Esports in the previous round, because maybe they thought that they couldn't do it, they wouldn't be in this position, and yet here they are. Dragons Esports, one of the most phenomenal debuts from a squad that was the underdog of underdogs. Saudi Arabia has never had a lineup for Free Fire as good as Dragons Esports. Regardless of where they landed at the grand finals, I was a fan already, but them being in the top 6, them activating Champion Rush just makes this miracle so much better. Free Fire here at the EWC 2025 is just that miracle that keeps on giving. We can't wait, man. This is game number 10, the final game. And we talked about this so many times in the past as well. Oh yeah. Can you imagine Champion Rush? We actually go through a competition where we go through 10 games and reach to the very final bitter end for some. And it looks like the curse of activating Champion Rush early still continues. Buriram could not close out at the Sea Championship. And now, for quite a while already, EWC Esports has been sitting on that Champion Rush condition activated. We've seen them come so close. There were a couple of opportunities that they could have just lifted the trophy right then and there, but they just could not conclude the match. And I don't blame them. The teams, they get hungrier and hungrier every round. RRQ, first it was AGL, and then it was RRQ, and then Lost showed up, and then Vitality. Vitality stopped them, and then Falcon stopped RRQ. It's a food chain, it's a cycle that keeps on going, and there's no end to it. Again, EVOS, they've been in this spot before.
But instead of last year where they had Falcons to worry about to lift the trophy at the end, at least we know a new champion would be crowned. But it would be devastating for Indonesia if they have all three teams able to win it and not pull it off. And the only way for that to happen is for either Lost, Dragon, or AGAL getting a booyah. Hey, you know what? FFWS Southeast Asia 2025 Spring Battle Royale. The last team to activate Champion Rush condition walked away with the championship. Yeah, at Free Fire and EWC 25, the last team to activate the Champion Rush condition. Dragons Esports. Are we flirting miracles with luck? This day has been a day of miracles, Husky. It has been. I remember when Team Falcons, quote-unquote, saved Dragon Esports from elimination by denying a booyah from Vision System in the last day of knockouts. The Arabian casters, they shed a tear or two for Dragon Esports. Oh yeah. This has never happened. And yet they're here. I know for a fact, or at least a lot of us know for a fact, deep down in our hearts, Dragon Esports is not the team to win. But I don't know what to believe anymore. I'm willing to believe that this could be it. This is the tallest mountain. This is it, Husky. You know, crazier things have happened in the past, but not one as eventful, as dragged out as this insanity that we see ahead of us right here, right now. In a few seconds, we are about to kick off one of the most decent flight paths that you would have ever seen on this map of Bermuda. And one of the conditions that you did bring up before we came back from the break was, this is the map where Buriram shines the brightest. What if we still don't have one of those who have activated the Champion Rush condition walking away with the booyah? What if Buriram makes this phenomenal comeback at the end just to smile a little bit? They would have a good ending, at least to their own run on Bermuda, right? Yeah. Starting it off with a win and ending it with a win, but at the end of the day, they're just a Robin Hood, a side character to what's gonna push EVOS onto the podium. But this drop is everything. EVOS taking Plantation and Katalistewa, core memory to the north. AGAL playing it safe for Sentosa like they always do. RRQ taking Rimnam, peak for BRU. And Falcons with Vitality around the same area. This is peak Free Fire action. The very first circle is pointing us towards the final circle, dragging all the teams somewhere around mill, which means the early rotations are going to be key, and that gives advantage to the teams like Buriram as well as R7. Pain barely needs to move around. Even when I am looking at the radar, this is madness from RRQ. Yep. And EVOS too. Especially EVOS, I think they're taking the challenge straight to core memory. That works out, they take control of Shipyard. The northern side of the map opens up for EVOS, and that's gonna set them up for success in the future 5 minutes. Because Limit gets knocked down, Vitality springs into action. And your reigning champions, Falcons, having no chance whatsoever at the title, regardless of how they perform in this final game. Unbelievable. Massive game that they hit earlier still wasn't enough to activate the Champion Rush condition. Just one of those teams that woke up a little bit too late, but Pina! What a 180! But the backup was not too far away. Max 7 to his back. And Falcons, 2 players down so early in the game. Ironically, they needed another 40 bomb to be on the list, but this time it wasn't possible. There's just not enough bodies. And the quality of the competition this time round, man. Yes, it's improved. I mean, and how equal the playing field is, all thanks to the interference of the devs. Yeah. Nerfing those active skills that deserve to be nerfed, but EVOS losing players that should not be lost. And once more, Rasia left alone, but no vending machines. They took a risk. They paid such a hefty price. Rasia can head back to Plantation to bring his teammates back, but
We've seen this last year. They start the final round to the worst possible start. It's all in the hands of the guy, of this kid who has never been in this spot. Core memory is looking for it. Vitality is nearby. Rasia needs to get further away. Bima Sakti Strip is the next best stop. And thankfully, he has a vehicle to get him there. He uses his binoculars on the way into Bima Sakti Strip as well. Rasia should be able to pick up decent number of coins here to bring at least 2 of his brothers back in before he goes in for the final revival. Bima Sakti does have a vending machine. As I say that, Coach Shield purchased right back. This kid, one of the fastest players out there. That's exactly how you hit the revive when you get to the vending machine. We saw a little bit of a blooper in the knockout stage. Dragons taking a little too long. They probably didn't really expect to get this far, but what a performance from the Saudi Arabian squad. For Dragons to activate Champion Rush faster than, in fact, the Falcons, Fluxo, Buriram, R7, Core Memory, Pain Gaming. I mean, you have to be here to believe it. You have to see it to believe it. No one would believe you. Nobody would believe you if you told them this. Some of our survivors are already asleep. They wake up, you tell them this story, they'll be like, yeah. And do you know that DRG was top 6 in the finals? And they'll be like, shut up. They activated Champion Rush. They were contending for the Esports World Cup 2025. Over BRU, over Falcons, over Fluxo, get out of here. I say Cougar almost ruined the dreams of EVOS. I mean, Double kill. if that earlier fight worked out for EVOS, they would have been in a prime position to win. But once more, put to test. And guess who's knocking at the doorstep at peak? Loss is arriving like a storm, and Rigby started out. Rasia is now gone. The rest of his team, they don't have much time to pick themselves up. Another survival run now, forced to be activated. Ray brings the Wonder Kid back in. Thankfully on the revive now, you drop back in with 2 fuel walls at least, as well as the P90, which is a viable SMG. But what can you do when you are outnumbered? What can you do when you're a sniper who has an SMG in his hand? Rasia needs to drop safe here at peak between his brothers. Not just that, they go to Pochinok. Maybe they could think about Kota Tua. Kota Tua is definitely safer, but lesser stuff to work with, lesser resources. You go Pochinok, sure, but then Mars Electric is where Fluxo is at, and that's where they're going to rotate towards north side. Last time, the very first time that EVOS had to fight Fluxo head on, they were denied the chance to win it all. So Riverside is definitely going to get very crowded in a little bit because of the trajectory of our circle. Pain Gaming, Core Memory already there. Falcons, we did spot them approaching the area as well. But as I say, Core Memory, Pain Gaming, my God, you may dominate Point Rush, but that in no way means you're gonna do anything here at the Grand Finals. At least they got their highlight moment on that platform earlier at the start of the day. And EVOS going into recovery, but I think they will make it work. They just scanned Sentosa, that's where they'll head to. Initially it was by AGAL, but of course AGAL has already made their move over to Keraton. This could work out to be good. Whatever is happening at Riverside, these teams take each other out. In fact, it puts teams like Lost at ease. At least the second factor that enables EVOS to lift the trophy at the end shrinks. The odds lessen. The playing field's leveled. Now this is where sometimes the circle plays a trick on me. Goes the opposite way, but please don't do that. I think he's gonna go up. Come on, circle. There you go. Oh boy. All right. BRU smack dab in the middle. Reads right. Dragon is there. Yeah. I mean, dude, I tell you, Dragons Esports. Who is the analyst for Dragons Esports? That person needs like 40 to 50% of the prize pool, all right? Export him that somewhere, person right? has single-handedly helped the Saudi Arabian team survive all throughout these Esports World Cup. Purely survival. Dragons Esports is currently in the top 6 with the least amount of eliminations compared to the top 11 teams. They got... Let's just put it out there. Survival instincts pays off. Amen, yes. It was something that we disliked because we knew that eliminations mattered a lot more. Don't count me in, not we. I'll always... Or when we were back on cumulative points, that's not the consensus, right? And that's something that at least we could be on the same page about. But
I guess in Champion Rush, the perspective does change a little bit, especially when you are already at 80 points, and that's where you really get tested on your fundamentals. And you are forced to fight. You need to close the game. You need to close the game. You need the booyah. So eventually, some eliminations are needed. Look at this. Dragons going up against R7 early on. Remind opening up strong up against Game King. The Drogon delivering, but Joker turning the tables instantly on them. হিসেবে RR7 ভার্সেস ড্রাগনদের ম্যাচের মধ্যে একটা ফাইট যেখানে ড্রাগনরা হারিয়েছে দুজন মেম্বার, RR7 হারিয়েছে দুজন মেম্বার, জোকার এবং ডেলা দুজন স্টিল অ্যালাইভ। 2v3 সিচুয়েশন আই গেস, সেখানে যে 2v4 সিচুয়েশন ভেবেছিলাম রিভাইভ দিতে সক্ষম হয়নি, বা ড্রাগন স্পোর্ট যেইভাবে নিজের টিমদেরকে গুছিয়ে রেখেছে এখন পর্যন্ত স্টিল মেন পরের দিক দিয়ে তারা এখনো স্ট্রং অবস্থান আপ হোল্ড করছে। তারপরও হচ্ছে কেন জানি R7 কে রাজনীতির সাহসটা পাচ্ছে না, উচিত ছিল এখনই রাস্তা দিয়ে ফেলার, বাট দেখা যাক কি করে তারা। Yes, exactly. ঘরের মধ্যে R7 মুভি স্টার এই মুহূর্তে এগিয়ে যাবে আরো একটি প্লেয়ারের দিকে, বাট ধাক্কাটা যেন একেবারে বিপরীত পাশ থেকে এসেছে। রিমাইন্ডার ডাউনটা নিরব, ও পিছন থেকে এবার ওয়াও, পেছন থেকে এবার রিমক্সকে ডাউন দেওয়া হয়েছিল, বাট R7 একটি ঘরের মধ্যেই নিজেদের সর্বস্ব হারিয়ে ম্যাচের 11 পজিশনে ফুলি ওয়াইপ আউট হয়েছে ড্রাগন স্পোর্টসের হাতে। It's the heartbreaking moment once again. Movie star বেশ চিয়ার আপ একটা মুডে ছিল, বাট 61 পয়েন্ট দিয়ে আজকের গ্র্যান্ড ফিনালের গল্প শেষ করতে হবে মুভি স্টার R7 কে, এন্ড 35 টোটাল পয়েন্ট দিয়ে শেষ করতে হবে ওট মেমোরি স্পোর্টস কে। Very sad. And অন্যদিকে পেইন এবার কাম ব্যাক করছেন, টিম থেকে রিকল করা ট্রাই করছেন, বাট ইটস অলসো ট্রু যে RRQ যেন বেশ খানিকটা নিশ্চুপ হয়ে গেছে, ময়দানে খুব একটা গর্জনের ইচ্ছে নেই, বাট তারা যেদিকে এগিয়ে গিয়েছে বোঝটা খানিকটা কাছাকাছি হবে, খুব বেশি কাছাকাছি নয়। বলছিলাম যে সান্তোসা দিয়ে যদি প্রবেশটা ক্যাপটাউন দিয়েই করে তবে সেক্ষেত্রে দুটো টিমকে ফেস করতে হবে লুশনিস ভাই, অ্যান্ড সারপ্রাইজিংলি সেই দিকেই কিন্তু তারা মুভ অন করেছে। সো আমার প্রেডিকশনটা একেবারেই পারফেক্ট, সান্তোসা দিয়ে কিন্তু তারা ক্যাপটাউন দিয়ে মুভ অনটা করেছে, অ্যান্ড সামনেই রয়েছে এই মুহূর্তে এইজি গ্লোবাল, এন্ড সেক্ষেত্রে RRQ চাইলে একটা চমৎকার থার্ড পার্টি তৈরি করতে পারে। ইভোসদের পজিশন একদম পারফেক্ট বলা চলে, তারা যেই দিকে মুভ করছে তারা সব ফুল জুন হচ্ছে গিয়ে এইখান থেকে কভার দিতে পারবে। এজিদের অবস্থানও সিমিলার টাইপের ভালো একটা পজিশন ধরে রেখেছে তারা। RRQরা যাবে এজিদের সাইড করে, যে এখানে যদি এজিদের সাথে RRQ একটা এঙ্গেজমেন্ট আমরা খেয়াল করি তবে হচ্ছে গিয়ে যে কোনো একটা টিমের ভালোই মেন পাওয়ার লুজ হবে, বাট কোনোভাবেই আমার ফিল হয় না তারা ফুল টিম ওয়াইপ আউট করতে পারবে একে অপরকে, কারণ চাইবেই না এরকম সিচুয়েশনে তারা জোড়াতে। ইভোসদের পজিশন যেরকম ফিল করছিলাম ভালো পজিশন ধরে রেখেছে এখন স্টিল, এখানে একটু সময় হোল্ড করা প্রয়োজন তাদের, যেই পরিমাণ খেলা তারা ভালো খেলেছে এখন চাইবে না কোনো প্রকার মিস্টেক তাদের যাতে হয়। আর RRQরা যেখানে রয়েছে সেখান থেকে এসজিএলদের বা একটু পেইন দেওয়া পসিবল, বাট এটা না করাই উচিত, হয়তো ব্যাক ফায়ার হতে পারে। লোয়ার গ্রাউন্ডে রয়েছে তারা, হায়ার গ্রাউন্ডের অ্যাডভান্টেজ নিতে হয়তো বা তারা হেডশট খেয়ে যেতে পারে, যেরকম লেভেলে আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের। আর ভাইটালিটিদের কথা যদি বলি যেখানে তারা রয়েছে এটা এত বেশি সিকিউর তো না, অবভিয়াসলি ইভোসরা স্পট করে ফেললেই কিন্তু মুশকিল তাদের জন্য। বাট এইখানে RRQ ভার্সেস এজিদের একটা ফাইট খেয়াল করব আমরা, যেখানে RRQরা ভালো পজিশনে নেই, মোটেও নেই, তারা ফিল করছে ভালো পজিশন, বাট এটা ব্যাক ফায়ার করতে সময় তো লাগবে না, বাট সামহাউ রিকভার করা সম্ভব হয়েছে, একজনকে নকডাউন করা পসিবল হয়েছে। যেই ফাইট ছিল এজিদের সেই ফাইট জন্য মন নিচ্ছে RRQ সাইডে। একদম দুটো প্লেয়ার ব্যাক টু ব্যাক লুজ, বড় একটা প্লেয়ার লুজ করবে এজি গ্লোবাল, এন্ড হ্যাশট্যাগ টেইন আরো একটা টিমের স্বপ্ন ভঙ্গুর। এইটা এজি গ্লোবাল RRQ দেখিয়ে দিয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বীকে সুযোগ দেওয়া যাবে না, এন্ড ফ্লুক্সো দ্য টার্নওভার টিম যারা প্রবেশ করবেন এবার ফাইটে, এবার কি তবে RRQর স্বপ্ন ভঙ্গুর হবে কিনা প্রশ্ন থেকে যায়। জার্নির একেবারেই দ্বার প্রান্তের মধ্যখানে আছি, এগিয়ে যাচ্ছেন বব স্যাকেট পর M79 এ থ্রোয়েবল, ও আরো একটা চার্জ, RRQ কে ঘুরে দাঁড়াতে হবে, তিনটি প্লেয়ার নাও এইবার, তবে কি ফ্লুক্সোর হাত ধরে আরো একবার বিদায় নিবে আরো একটি চ্যাম্পিয়ন রাশ আনলক করা টিম RRQ। আপনারা কি হচ্ছে যেখানে ফাইটটা এজদের ছিল সেখানে এটা ছিনিয়ে নিল RRQ, আর যেই ফাইটটা আবার RRQ হাতে ছিল সেটা ছিনিয়ে নিল ফ্লুক্সো।
কিভাবে সম্ভব সেটা আমার মাথায় ঢুকছে না। এই ফাইটগুলো কেন জানি তাদের হাতে ছিল, তারপরও হচ্ছে গিয়ে জিনিসটা চলে যাচ্ছে। একটু আগে মেনশন করছিলাম মেন্টাল স্টেটের কথা, ফিজিক্যাল স্টেটের কথা, হয়তো বা ওই জিনিসটাই কাজে লাগছে। কারণ এত সুপিরিয়র জায়গাতে থাকার পরও, পজিশন ধরে রাখার পরও কিভাবে তাদের কাছ থেকে এইরকম চান্স অন্য একটা টিম নিয়ে ফেলতে পারে সেটা আসলে চিন্তার বিষয়। হয়তো বা টাইম এই জিনিসটাকে হচ্ছে করিয়ে দিচ্ছে তাদের সাথে। এতটাই টায়ার্ড তারা, যেরকম আমরা নিজেরাও টায়ার্ড, সেম টাইপের হচ্ছে এনার্জি লস হয়তো বা টিমমেটদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারা হয়তো গুছিয়ে উঠতে পারছে না, বিধায় এরকম একটা ফাইট তারা লুজ করছে। একদম লাস্ট 7 টিম একেবারেই তার প্রান্তে আনলক করা টিম ইভোস রয়েছে, লস রয়েছে, ভাইটালিটি ড্রাগন এখন পর্যন্ত এই ময়দানে উপস্থিত। প্রায় 4টি টিম ময়দানে লড়বে নিজেদের বিপক্ষে। ক্রুশিয়াল পয়েন্ট এবং তাদের প্রতিরোধ করার জন্য ফ্যালকন, ফ্লুক্সো এন্ড বুরিরাম ইউনাইটেড থাকছে মঞ্চে। ফুল রোস্টার ইচ এন্ড এভরি টিম। আই ডোন্ট নো কি হবে, বাট ইটস ট্রু। তারা যেন ডিভাইড হয়ে গেছে। ফ্যালকন এন্ড ইভোস একেবারেই কাছাকাছি রয়েছে ফাইটের দ্বার প্রান্তে। ইভোস কি ফাইট অ্যাভয়েড করবেন কিনা? বুরিরাম একটা ভালো পয়েন্ট রয়েছে, বাট নিচে বসে থাকা লুজা তাদেরকে মনে হয় না একেবারেই ফাইটে জড়ানোর আগ্রহে দেখবো আমরা। তারা জানে যে একটা বুইয়া প্রয়োজন এই মুহূর্তে। এন্ড এগিয়ে গিয়েছে ড্রাগন, তবে এবার কার এগেইনস্টে ড্রাগন এগিয়ে যাবে? প্রশ্ন। ফ্লুক্সোর দিকে একের পর এক ট্রেবল। ফ্লুক্সো, তবে তার প্রান্তে আরো একবার টিমকে হারাতে বসেছেন তারা। দুপাশের প্রেসার, এক পাশ থেকে বুরিরাম চার্জ করছেন লসদের উপরে এবং অন্য পাশ থেকে এবার ফ্লুক্সোর উপরে চার্জ তৈরি করেছেন ড্রাগন। ওয়াও, ফ্লুক্সোরাও চলে গিয়েছে এখানে। ফ্লুক্সোদের পজিশন এতটা বেটার ছিল না, তারপরও তারা এখনই এলিমিনেট হয়ে যাওয়ার মতো না, চান্স রয়েছে এখনো স্টিল। লসদেরকে দেখতে পেলাম তারা মেম্বার হারিয়েছে 3 জনকে। রিভাইভ দেওয়া পসিবল না হলে শুধুমাত্র একজনই স্টিল অ্যালাইভ থাকবে। কি যে হচ্ছে এই ম্যাচে বলা মুশকিল। বুরিরামরা যেন ভালো একটা পজিশন ধরে রেখেছে উপরে, এখান থেকে সবগুলো টিমকেই তারা স্পট করতে পারছে, নজর রাখতে পারছে। ফ্যালকনদের পজিশন আরো বেটার। সামহাউ যে টিমগুলোর পজিশন ভালো থাকার কথা তা না হয়ে ফ্যালকন এবং বুরিরামদের স্পটটার জন্য বেটার হয়ে গিয়েছে। এই পজিশন কিন্তু অনেক সময় ব্যাকফায়ার করে ফেলে, বাট তারপরেও এই জোন সার্কেল যেরকম ভাবে মুডটা নিচ্ছে এই দুই টিমের কাছেই থাকছে হচ্ছে কি জোনের অ্যাডভান্টেজ, যেটা অবিশ্বাস্য। ইভোস ভার্সেস ভাইটালিটির মধ্যে একটা ফাইট দেখতে পাবো, যেখানে হচ্ছে গিয়ে ফ্যালকন এবং বুরিরামরা অ্যাডভান্টেজ নিবে। দেখা যাক এই জোনটা কোন দিকে মুন নেমে। যদি লাস্ট পর্যন্ত সার্ভাইভ করতে পারে এই দুটো টিম, তবে হচ্ছে কি 4টা টিমের মধ্যে একটা সুন্দর লেভেলের ফাইট আমরা দেখবো। নয়তো বা হায়ার গ্রাউন্ডে থাকা বুরিরাম এবং ফ্যালকনরা ডমিনেট করবে বাকি টিমগুলোকে। একেবারে শেষ মুহূর্ত হয়তো বা ফ্লুক্সো খুবই দ্রুত নিজেদের সর্বস্ব হারিয়ে বিদায়টা নিয়ে নিবে, কারণ রেড লাইন দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে ট্রেবল লক্ষ্য করছি এন্ড ফ্লুক্সোর এলিমিনেশন। ফ্যালকন এই মুহূর্তে প্রত্যেকটা টিমের স্বপ্ন ভাঙতে চায়। শর্ট রেঞ্জে পিরা ব্যাক টু ব্যাক চার্জ, আরো একবার বুরিরাম ইউনাইটেডদের উপরে খেপে যাওয়া। এন্ড আমরা বলছিলাম যে শেষ মুহূর্তে এটাই হবে লাস্ট 5 টিম Esports World Cup 2025, the grand finale stage, the last match. Falcon dominate করছেন বুরিরামদের এন্ড একে একে বেশ কিছু প্লেয়ার, বুরিরাম এন্ড ফ্যালকন তারা দুজনই তার প্রান্তে আছে, বিদায় নেবেন #5 এ। বুরিরাম ইউনাইটেড Esports and last 4 team and with a full roster, Falcon, Evos and Vitality, এবং সেখানে লুজের লাস্ট প্লেয়ার। ও জোন যেন চাচ্ছে টিম ম্যাচটা ইভোসের দিকে যাক। জোন যেরকম ভাবে যাচ্ছে, বাট ফ্যালকন চাচ্ছে না। রেকে ডাউন করে দেওয়া হয়েছে। রাইস হাউস একদম মার্কিং এ রয়েছে, ম্যান মার্কিং করে ফেলা হয়েছে। ভাইটালিটি সেখান থেকে চান্স নিচ্ছে ফুল টু, বাট এই ঘটনা যদি আরেকটু সময় গড়াতে পারে, সময় যদি থাকে টিম ইভোসের হাতে, জোন হয়তো বা তাদেরকে আরো একটু অ্যাডভান্টেজ দিবে, বাট ওই সময়টুকু টিকে থাকা দরকার। যদি টিকে থাকতে না পারে তাহলে বিপাকে পড়ে যাবে এই টিম। ফ্যালকনদের ল্যান্ডিং ছিল অসাধারণ, তারা চেষ্টা করেছে ল্যান্ড করে, বাট সামহাউ সেটা সার্ভাইভিং জোন পর্যন্ত তাদেরকে নিয়ে যেতে পারেনি। শুধুমাত্র অন ফায়ার সার্ভাইভ করতে পেরেছে ইভোস। এখন স্টিল ভালো পজিশন, ভাইটালিটি ভালো পজিশন। এই দুটো টিমের মধ্যেই লাস্ট ফাইট হয়তো আমরা এনজয় করবো। এক্স্যাক্টলি, লাস্ট ফাইট, একটা শ্বাসরুদ্ধকর মোমেন্ট। 3টি টিম লস, বিদায় নিয়েছেন লস। লাস্ট 3 টিম এন্ড ফ্যালকন হয়তো একেবারে দ্বার প্রান্তে। দুটো টিম যারা এই মুহূর্তে চ্যাম্পিয়নের প্রতিনিধিত্ব করছেন, ইটস ভাইটালিটি এন্ড ইভোস Esports উইথ আ 4v4 ম্যান পাওয়ার। ফ্যালকন ওয়েট করছে শেষ প্লেয়ারের শেষ মুহূর্তের গল্পে, বাট ইভোস ভাইটালিটির দিকে এবার বেশ ক্ষিপ্ত। তারা জানেন যে এবার ভাইটালিটিকে ডমিনেট করতে পারলে পুইয়া আমাদের কাছে। টিককে ডাউন দিয়েছেন, পাল্টা আঘাত যাচ্ছেন, ফ্যালকন এলিমিনেটেড। আরো একবার এইবার গল্পটা ঘুরে যাবে রাশিয়া। ব্যাক টু ব্যাক স্নাইপিং চার্জ সামনে থাকা প্লেয়ারের দিকে। ভাইটালিটি এলিমিনেটেড দ্য চ্যাম্পিয়ন টিম। ইটস Esports। ওয়াও,
It's the congratulations moment. EVOS Esports World Cup 2025, the champion team. It's the EVOS Esports. What a finish out. It's a cheer up moment. EVOS and EVOS Esports and nothing else. এটা তারা ডিজার্ভ করে, তারা পেয়েছে, তারা ছিনিয়ে দিয়েছেন। আজকের eSports World Cup 2025 একটা নতুন হিস্টোরি ক্রিয়েট করেছে এন্ড EVOS সেই হিস্টোরির মূল গাথা। বলা তো লাগবে হচ্ছে জোন ছিল তাদের সাথে, যেই হার্ড ওয়ার্ক তারা ফুল দিন করেছে সেটার ফলশ্রুতিতে জোনটাও বোধহয় তাদেরকে চাচ্ছিল যে ইভোসের সাইডে আমরা থাকি, না হলে এই জোন কোনোভাবেই যদি অন্য সাইডে মন নিত তবে ইভোসের চান্স এখানে ক্ষীণ ছিল। তাদেরকে হচ্ছে গিয়ে ওই ব্রিজটা ক্রস করে অন্য সাইডে যাওয়া লাগতো, সেই মুহূর্তে ভাইটালিটির চান্স ছিল ইভোসদেরকে ধরাশায়ী করার, বাট সেটা হয়নি। উপরে থাকা দুটো টিম নিজেদের মধ্যে এঙ্গেজ হয়েছে, ফ্যালকন এবং ভাইটালিটি আই গেস বুড়িরাম, এই দুটো টিম ফাইট করেছে, সেখানে বুড়িরামের ধরাশায়ী হয়েছে, ফ্যালকনরা নিচে নামার সুযোগটাও পায়নি, ভাইটালিটি অপেক্ষায় ছিল, তারপরেও ভাইটালিটির সাইডে থাকা জোনটাও মন নিয়েছে ইভোসের সাইডে, এবং শেষমেশ প্রকৃতি হয়তো চাচ্ছিল, যেটা বলতে চাচ্ছি আমি, ইভোসদের কাছেই ভুয়াটা যাক, এবং সেটাই হয়েছে। ইভোসরা আজকের দিন সেই লেভেলের পারফরমেন্স দেখেছে ফুল টু, এবং এখন তারা ভেঙে পড়ছে কান্নায়, কারণ স্বাভাবিক একটা হাসির কান্না। আর বাকি টিমগুলোর জন্য অনেক বেশি খারাপ লাগছে, ভাইটালিটিরাও ভেঙে পড়েছে। তারা তাদের হাতে চান্সটা ছিল, তারপরও কেন জানি ভাগ্যটা তাদের সহায় হয়নি, এন্ড ইভোসদের কাছে গিয়েছে ভুয়া, যেটা প্রাপ্য ছিল ইভোসদের। ওয়াও, ইন্দোনেশিয়ান টিম ইভোস একটা পারফেক্ট ফিনিশ আউট, নতুন একটা হিস্টোরি ক্রিয়েট করেছেন তারা, এন্ড ইটস ট্রু। আই ডোন্ট নো, বেশ হাসি মজা কান্নায় মেতে যাবে এখন পরিবেশ, লাইক খানিকটা মন তো ভেঙেছে টিম ভাইটালিটিদের, বিকজ একেবারে দ্বার প্রান্তে সেভাবে একটা বিশাল পদবি, একটা বিশাল সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়া, ভাইটালিটি মেনে নেওয়াটা বেশ কঠিন, আই নো, বাট ইটস ট্রু যে তারা প্রমাণ করেছে ইভোস নিজেদের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিয়েছে। আমি আসলে একটা কথাই বলবো, ফুল রোস্টার ছিল ওই চেয়ার আউট মোমেন্টে, আসলে দুটো টিমের কাছে ইকুয়াল সিনারিও ছিল। আমার মনে হয় ইভোস তারা কোয়ালিফাই, তারা সেই কোয়ালিটি তাদের ছিল, যার কারণে তারা এই মঞ্চে এত চমৎকার একটা ভুইয়া নিয়ে আজকে চ্যাম্পিয়ন টিম, এন্ড প্রত্যেকের মধ্যেই সেই অনুভূতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। লিশনিস ভাই প্রত্যেকেই চেয়ার আপ করছে মঞ্চে, হয়তোবা সবাই খানিকক্ষণের মধ্যেই নিজেদের আনন্দময় সেই উল্লাসে ফেটে পড়বে। রাসিয়া আজকের দিনের সেই চমৎকার প্লেয়ার, আমরা তার কাছেও যাবো, বাট ছোট একটা ইন্টারভিউ কি মাস্ট বি এবার শুনতে। Congratulations Team EVOS. You are now the champions of EWC 2025. How does it feel to be the winners of the EWC 2025? Jadi gimana perasaan kalian tentunya sebagai juara dari EWC 2025? I so proud all of you guys. Thank you for carrying me. Thank you all of you. Thank you for all manajemen semuanya. Terima kasih yang udah dukung kami. Gak nyangka sih ya, di FFS saya di turnamen yang kayak kecil gitu kita banting ancur-ancuran, pokoknya semua kita tuker role, kita tuker kapten, kita tuker semuanya, orang satu baru, raser satu, ya It's just like we're just very happy and we don't expect it at all, because we go from the lowest tournament, we're losing in the lowest tournament, but now we are here and we are champion. So I don't have anything else to say. I'm just very happy. Incredible, guys. You have made it. You have saved your key. And now we are happy to give it back to you. Please bring EVOS Esports key. Kalian bakal terima lagi ya kalian. Ini pegang salah satu. Diambil. Please, Indonesia, can I hear you? Yang apa? Wah, aku nggak lihat juga. Soalnya aku di depan udah langsung. Amazing. I know you all are all excited about this moment, but before you lift your trophy, you gotta select 3 keys to smash, to crush, to send to the crush, and put below your trophy. Jadi kalian boleh memilih 3 key untuk kalian hancurin. Tim siapa yang kalian bakal pilih kira-kira? Please, right now, choose your key. Satu-satu. 3 keys. Ya, satu-satu. First key. Who is the drop in shipyard last game? Who? I don't know which team drop in shipyard last game, because I'm not sure actually. CRM, Core Memory. Core Memory is the first choice. Please, second player. The other key. Movie Star.
The first choice was Core Memory, and right now they have select Movie Star R7 key. Wow, that's a wise choice, guys. Congratulations. Amazing choice. And right now you gotta pick the last key. Please. Satunya Buriram. Buriram. Buriram! Thailand team! Yeah, are you happy? Yeah! Amazing! They have choose their keys. They have choose Core Memory, Movie Star R7, and Buriram. Congratulations, guys. And now it's time to crush those keys. Please help me with the 4 steps, okay? So, player number 1, please turn the key. Paling pertama putar kuncinya. Ya. Player number 2, open the switch. Buka aja. Come on, Buka Indonesia! Stop. Player number 3, flick the switch. Di flick di switchnya. Switch. Siap switch. Ya, Switch ya. first. Ya, didorong. Yes. And 4th player, now it's your job to crush those keys. Go ahead and press the button. Ya, pencet aja. Semuanya ya? Iya, semuanya tetap dihancurin. Cuman yang kalian pilih nanti bakal kalian punya trofi langsung kan. There we go. They are all crushed. Congratulations. The message is clear. The process is complete. So now it's time for you guys to place your key in the trophy and claim your prize. So please walk to the trophy, place your key, and claim your trophy. Claim your prize right now. Please give it up loud and proud for the Free Fire Esports World Series 2025 champions, Team EWC Esports! Come on, Indonesia! Congratulations, Evils. That must be a really nice moment to be here and showing your trophy to your enemies right now. Congratulations. And I would like to know, how does it finally feel to hold this trophy in your hands? Bagaimana perasaan kalian memegang trofi ini? Good. Anything else to share? Itu aja, Ler. It seems like Russia has something to share, but I'm going to talk to you in a minute because I know this moment, it's everything for you guys. Congratulations. Indonesia, are you there? Awesome. So I'm going to walk through here right now because I'm going to position Russia close to the translator. Russia ke gua. Please. We're gonna have a chat for a moment. Congratulations, Russia. This is an awesome moment right now. Now, the moment you all have been waiting for. We have watched great performance here today. And now it's the time for the Sony Tournament MVP. And the Sony Tournament MVP is Russia! Congratulations, this is your moment, and now you will receive your one and only key. Please bring Russia's key. Oh, is there a lot to hold? Congratulations, Russia. And not only this key, you also are gonna receive $10,000. Give it up for your MVP, Russia!
Amazing, amazing. So this is a symbol of your incredible performance here. Congratulations, Russia. And how does it feel to be named the Sony MVP of the tournament here at Esports World Cup 2025? Bagaimana perasaan Rasha sebagai MVP dari EWC 2025? I don't know, I can believe this day. You know, as the youngest player in EWC, I will, of course, I will try my best to be champion. And yeah, Alhamdulillah, I got this champion, and that I am the true wonder kid. Wow, I love that. I love that. For sure, you're the king of the game right now. Today, it's your day, and it's Evil's Esports Day. For us to close our interview in this moment so you guys can all cheer up, I would like to know if you have a message to send to all the Indonesia's fans, to your family, to your friends, to all the fans out there. Terima kasih buat EVOS fam yang ada di sana yang udah dukung kita, dan yang lagi nonton. Terima kasih juga untuk keluargaku yang sudah mendukungku, dan ya, piala ini juga buat kalian semua, guys. First of all, thank you for EVOS fans who are here supporting us, and whoever EVOS fans that watching on the TV, they also supporting us until now, and especially my family, they are also part of the winning championship. Ini dari Allah juga. And it's also from God. Thank you, I love that. Once again, congratulations, Evils. You guys are the champions of EWC 2025. And now, GG Arena, give it up once again to the one and only champions of EWC 2025, Evils Esports! Last year, EVOS could only dream of this moment as Team Falcons swiped it away in that final match. But EVOS, the dream has finally come alive as they hold up the trophy and claim the title in 2025. And they truly have deserved it. From start to finish today, not only did they lead their opponents, they were being chased by some of the best, the absolute best in the world of Free Fire's esports. And it has been an absolute wonder, a showcase, a spectacle to witness their journey from start to finish and finally ending the tournament as our champions. Panelists, it's been amazing watching this journey, but I want to hear your thoughts, your perceptions, your story. What do you think about EVOS's journey at EWC 25? Well, definitely they've shown great performance. Being introduced with the Wonder Kid in this year's EWC, Free Fire at EWC, it shows great potential, but there still was doubt. And this has broken all those doubts overall. I think this is just for anybody watching out there, everybody who's tuning in, EVOS Esports, this has been a very long journey for them of rebuilding, recreating, and finally getting a roster that can actually win despite getting closer and closer each year. Even if they don't watch the esports itself, how can you not be not only proud, but feel emotional for these kids winning this title? I'm so emotional right now, and I'm also really happy for them. Well, it was such an amazing day. I love to see them playing, and I mean, I was kind of cheering for them in the end. So I'm really happy. So congratulations, EVOS. They deserve the title. Maybe this is another step in the right direction here for EVOS, right? This is only the beginning for them this year. And of course, there's also going to be the World Championship. That's going to be the next thing that they would love to take. Imagine a team taking both titles, the true world champions, and all of it starting here at EWC 25. Like, they showed us they were capable of beating some of the biggest names in the entire scene. And a lot of people looked at Falcons and the way that Falcons played at the beginning of the tournament. They looked like they could have taken the title. Bromam is in the competition as well. There were so many teams that could have won, but EVOS did it in such
a demanding, very commanding, a way that a champion should take their title. Yeah, definitely. I mean, at this point, there's a lot of hate for the champion rush condition because of how even the underdogs, even those late in catching up, will be able to grab that championship. But Evo's Esports just showed up that consistency is the key. Despite of being denied several times, they're just prepared. Even if they didn't get that booyah, they just EWC Sports World Cup 2025 এর একটা বিশাল বড় সম্মান এবং পদবি সিকিউর করে নিয়েছে। এন্ড এভরিওয়ান আই গেস একেবারেই শেষ মুহূর্তের দিকেই কিন্তু আমরা চলে এসেছি। বরাবর একটা বিশাল নাটকীয়তা ছিল শুরু থেকেই। গ্র্যান্ড ফিনালে বেশ কিছু কথা আসলে না বললে একেবারেই আসলে এটা অন্যায় হয়ে যাবে আমার মনে হয়। লিসনিস ভাই লাইক ডিজার্ভিং টিম এমন নয় শুধু ইভোস ছিল, বেশ কিছু টিম অনেক ভালো চেষ্টা ছিল, যেমন তার মধ্যে একটা ফ্যালকন টিম, দেন প্রিভিয়াস ডেতে টেবিল টপার কোর মেমোরি স্পোর্টস, তাদের স্মরণ করতে চাইবো। যথেষ্ট ভালো চেষ্টা ছিল দিনগুলোতে। অ্যান্ড আই ডোন্ট নো ভাই আজকের গ্র্যান্ড ফিনালে দুটো টিম খানিকটা ডাউনফল দিয়ে গিয়েছে। এবং ওভারঅল এই যে হাইলাইট গুলো এখন এক একটা স্টোরি, এক একটা মোমেন্টাম, ভাইটালিটির জন্য আসলে এই মুহূর্তে এই ব্যাপারগুলোই আমার মনে হয় অনুভূতি জাগাবে নতুন করে। ইয়েস, প্রত্যেকটা টিমই বলতে গেলে দাবিদার, কারণ বেস্ট পারফরমেন্স দিয়ে তারা কোয়ালিফাই করেছে। এবং আজকের দিনে শুধুমাত্র দাবিদার আমি বলবো ইভোসরাই ছিল। যেই পয়েন্ট টেবিলের ডিফারেন্স, আমার মনে হয় না এখান থেকে কোনো প্রকার সন্দিহান হবে কেউই। এই পয়েন্ট ওরা কোনো টিমের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যদি আমরা নর্মাল পয়েন্ট হিসেবে যেতাম, ইভোসরা 4তম 5তম ম্যাচেই জিতে যেত। দ্যাটস ওয়াই আই গেস ইভোসরাই সবচেয়ে দাবিদার। বাকি টিমগুলো হয়তো বা প্রিভিয়াস ডেতে দাবিদার ছিল, আজকের দিনে কেউই দাবিদার ছিল না ইভোস ছাড়া। দ্যাটস ফর দ্য বেস্ট। এন্ড আরেকটা জিনিস আরেকটা বলা উচিত যে এই জিনিসটা সিনারিওতে যদি আমরা আরএসকে দেখতাম, সেটা অন্য লেভেলের মোমেন্ট হতো আমাদের জন্য। এন্ড আই গেস ফিউচার সেটা বলে দিবে আমরা কি এরকম ট্রফি হাতে নিয়ে দেশে ফিরে আসতে পারবো নাকি না। আই গেস সেই ক্যাপাবিলিটি আমাদের দেশের স্পোর্ট টিমদের রয়েছে, ও নতুন অনেক টিম আছে যারা হচ্ছে এইরকম পারফরমেন্স দেখাতে সক্ষম। এন্ড ফিউচারে আমরা তাদের জন্য চেয়ার আপ করব। একদম বি রেডি বাংলাদেশ নেক্সট স্টেজে স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2025 এর মঞ্চে আমরা দেখতে চাই বাংলাদেশি টিম। এবং আজ যেমন রাশিয়া হাতে ট্রফি নিয়ে উল্লাসে মেতে পড়েছিল এই মহামঞ্চে, আমরা দেখতে চাইবো বাংলাদেশি কোনো টিম সেই মঞ্চে থাকুক এবং একটা ভালো ফিনিশ আউট দিয়ে আমাদেরকে একেবারে গৌরবময় করে তুলুক। এন্ড ইয়াস অলসো একটা নতুন পদবি যুক্ত হবে ইভোসের কাছে। আমরা শুরুতে বলেছিলাম লিসনিস ভাই যে সেরকম কোনো পদবি, সেরকম কোনো আসলে অ্যাচিভমেন্ট আমরা দেখতে পাইনি ইভোসের পাশে। বিশাল অ্যাচিভমেন্ট যেটা বলা যায়, অনেক অ্যাচিভমেন্ট আছে বাট বিশাল বড় একটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট যেটা আসলে ইভোসের কাছে ছিল না, সেটাও তারা কালেক্ট করে নিয়েছে। সো ইন্দোনেশিয়া একটা বিশাল লাইক আমি সত্যি কথা বলতে তারা চ্যাম্পস পেয়েছে কিছু, তারা কিছু এমন কিছু তাদের দেশে অ্যাথলেট পেয়েছে যেগুলো আসলে গৌরব করার মতো, গর্ব করার মতো। অ্যান্ড এই জন্যই ইন্দোনেশিয়া থেকে এতগুলো টিম স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপে আজকে যুক্ত আছে। এবং আমার মনে হয় এইখান থেকে অনেক কিছু শিখার আছে, অনেক কিছু জানার আছে, অনেক কিছু বোঝার আছে, যে চাইলে আমরাও পারবো, চাইলে আমাদের পক্ষেও সম্ভব, এবং চাইলে ইন্দোনেশিয়ার মতো বাংলাদেশও একটা হিউজ টিমকে নিয়ে এই মঞ্চে খেলতে পারবে। টুর্নামেন্ট এমভিপি রাশিয়া বলা বাহুল্য, 78 এলিমিনেশন রয়েছে ওর কাছে। এন্ড সেটা আই গেস কারো পক্ষে হচ্ছে টপকানো সম্ভব হয়নি। এন্ড এখন দেখতে পাচ্ছি সেই জিনিসগুলো একটু ঝলক। রাশিয়া স্নাইপিং আজকে দিনে কি করেছে বাবু মশাই, সেটা হচ্ছে কি আই গেস যা দেখাচ্ছে ফুল স্ক্রিন, তারা তো জানোই প্রত্যেকটা ম্যাচে রাশিয়ার হচ্ছে অবদান ছিল। এবং সে আই গেস টিমটাকে নিজে টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো অনেক ম্যাচ খেলেছে, যেখানে এই সিনটাও যেখানে রাশিয়া স্টিল লাইফ এমগো ডাউন ছিল, দেন এইখানে ধরে বাঁচতে পারতো, বা সামহাউ ওই যে বললাম পেইন পিছন দিক দিয়ে পেইন দিয়ে ফেলেছিল ওই জায়গাতে, না হলে এই টাইটেলটা হয়তো ওই ম্যাচেই পেয়ে ফেলতো। এন্ড আরো অনেক মুভমেন্ট আছে যেগুলো বলার মতো আর স্মরণ করার মতো, যেখানে রাশিয়ার কাছেই ছিল সব দায়িত্ব এবং রাশিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবেই হচ্ছে গিয়ে ফলো করেছে সবগুলা জিনিস একদম। এন্ড এভরিওয়ান একটা চমৎকার প্লেয়ার রাশিয়া এমভিপি আজকে তিনি ডিজার্ভ করে এবং পেয়েছেন। তার হেডশট গুলো, তার সিনারিও গুলো একেবারেই দেখার মতো ছিল, স্মরণ করার মতো ছিল। সো দ্য ওয়ান্ডার বয় রাশিয়ার জন্য আরো একটা ক্ল্যাপ শাউট আউট তো মাদা হ্যাঁ। এন্ড আমার মনে হয় ইভোস আজকের দিনে হয়তোবা সকলের চক্ষুমণি, সকলে একসাথে আমরা ইভোস করে চিয়ার আপ করছি এবং একই সাথে আমরা চাইবো যে আজকের দিনে আরো বেশ কিছু টিম যারা নিজেদের চিয়ার আপ মোমেন্টটা ক্রিয়েট করতে পারেনি, সেটা তাদের জন্য আসলে অভিনন্দন পরবর্তীতে জানাতে চাই পরবর্তী টুর্নামেন্টের জন্য। এবং এই চ্যাম্পিয়ন টিম রাইট নাও তারা বের হচ্ছেন। And the players are feeling. We can see it
but I don't think anybody can feel that level of happiness, that achievement of being an EWC 25 champion. Yeah, I'm pretty sure like after game they have felt it, but they haven't realized like the impact. Shock. Yes, it's a shock, the excitement, because they know that that's the only thing that they're waiting for. But the impact of this win, it would be great. I mean, Raza is already big, but I guess after this, he'll still be bigger, but not yet in height because he's still 16 years old. But you know what I mean. He's got time to grow. But also just the raw exhaustion here as they're looking to put their frame in the totem to create that legacy, right? The weight of all of their struggles also in the weight of their trophy. Now, we are going to be doing our ceremony here. We have a VIP. We have Mike McCabe, COO of the Esports World Cup Foundation, helping to give the award to EVOS. This is such a momentous occasion. The fact that they are being given the award, they're finally realizing it, right? The moment is actually happening because this was supposed to be them last year. Just seconds, moments, points away that they lost this moment. But now in 2025, ট্রাই করছি, বাট আমি ফিলিংসটা নিতেও পারছি না, কারণ তাদের ফিলিংস লেভেল এবং আমাদের ফিলিংস লেভেল অন্য ধাঁচের এখন লিটারালি। একদম একদম অ্যান্ড আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম তার হাতে কিটা রয়েছে এবং তিনি হয়তো খুবই দ্রুত সেটা স্থাপন করে ফেলবে। বাট এ প্রাউড মোমেন্ট ম্যান। অ্যান্ড এই যে আনন্দ উল্লাস এই চেয়ার আপের মধ্যে আসলে আজকের EWC স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2025 এর সমাপ্তি ঘটবে। ইভোস স্পোর্টস আরো একবার ভেসে উঠেছে সেই নাম। অ্যান্ড ইয়েস, আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম কোসেলকে, যিনি স্থাপন করছেন কিটি। অ্যান্ড অলরেডি নাইস ক্ল্যাপ শাউট আউট আরো একবার ইভোস স্পোর্টস এর জন্য। সকলকে চুপ করিয়ে দিয়েছেন ইভোস, আর কোনো কথা বলার সুযোগ নেই। যারা ছিনিয়ে নিয়েছেন, তারা জিতে নিয়েছেন, জয় লাভ করেছেন এই মঞ্চে। অ্যান্ড ওভারঅল ট্রফি কালেক্ট করে নিয়েছেন তারা অলরেডি। ইয়েস, ফ্রি ফায়ার টাইটেল ফাইনালি চলে গেছে ইভোসদের হাতে এবং আমরা দেখতে পেলাম সেটা একটা ঝলক। ইভোসরা তাদের নিজের হাতেই সেই তালিকায় নিজের নামটা লিখালো। লিটারালি একটা অসম একটা ফিলিংস তাদের কাছেও, প্লাস তাদের ফ্যানদের কাছেও এবং আমাদের কাছেও। চমৎকার লেভেলে প্রদর্শন করেছে খেলার আজকের দিনটাতে বিশেষ করে। অ্যান্ড তাদের ব্যাকও ফুল হচ্ছে, তারা লিটারালি হ্যাপি। তাদের যে কষ্ট ছিল গোলটু এত কয়েকদিন ধরে, কয়েক মাস ধরে যে অক্লান্ত পরিশ্রম, সেটার ফল আজকের দিনে তারা পাচ্ছে এখন। একদম কিছু ফটোশুট হয়েই যায় তবে তবে সেখানে আমরা থাকতে পেলে একেবারে মন্দ হতো না। যদিও ব্যাড লাক আমরা নেই, সেই আনন্দটা একসাথে উল্লাসের সাথে আসলে এনজয় করতে পারছি না। আমরা আমাদের জায়গায় বসে যথেষ্ট চেষ্টা করেছি উল্লাস করার, এবং অডিয়েন্স আই গেস আপনারাও বেশ আনন্দে মেতেছিলেন আমাদের সাথে। ফটোশুটটা আসলেই একটা মেমোরি হয়ে থাকবে, রাইট লিশন ভাই, যে আমরাও কোনো এক সময় স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ ক্র্যাক করেছি এবং এই চমৎকার মোমেন্টে আমরা যুক্ত ছিলাম। অ্যান্ড বিদায়ের একেবারেই দ্বার প্রান্তে চলে এসেছি। একেবারে শেষ মুহূর্তে যাওয়ার আগে আরো একবার আমরা শাউট আউট দিতে চাইবো পুরো বাংলাদেশকে। আমরা শাউট আউট দিতে চাইবো রেড হক্সকে, যারা পার্টিসিপেট করেছিল স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2025 এর এই বিশাল মঞ্চে। এবং একই সাথে সাথে শাউট আউট দিতে চাইবো আমি এত অডিয়েন্স আমাদের সাথে যুক্ত ছিল। আমরা প্রায় 1 লাখ অডিয়েন্স যুক্ত ছিলাম নকআউট স্টেজে। এটা একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট আমাদের জন্য, আমাদের দেশের জন্য। সো প্রত্যেকটা অডিয়েন্সের জন্য এবং আমাদের দেশের টিমের জন্য ক্ল্যাপ শাউট আউট। এন্ড একই সাথে সাথে আমি বলতে চাইবো এইভাবে ভালোবেসে যান স্পোর্টসকে, ভালোবেসে যান আমাদের, এবং ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশও একদিন স্পোর্টস এগিয়ে যাবে অবভিয়াসলি। এন্ড আমি শাউট আউট দিতে চাই গ্যারেনাকে এবং প্রোডাকশন টিমকে, যারা সুন্দরভাবে এই ম্যানেজমেন্টটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ধন্যবাদ তাদেরকে, তাদের ছাড়া হচ্ছে গিয়ে হতো না, এবং অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আরেকটা জিনিস মেনশন করতে যাচ্ছি, গেনা ফ্রি ফায়ার যাতে আরো টুর্নামেন্ট আমাদের দেশে নিয়ে আসে, শুধুমাত্র স্পেশালি আমাদের জন্য, যেখানে হচ্ছে আমাদের দেশের স্পোর্ট টিমগুলো যাতে ওয়ার্ল্ড মঞ্চে পার্টিসিপেট করার সুযোগটা পায়, বিশেষ করে যতগুলো আছে, এবং অবভিয়াসলি সেটা চলে আসবে। আর যারা আছো ওয়েট করো, অনেক বড় কিছু ধামাকা হয়তো বা আমরা এই বছরের মধ্যেই পেতে যাচ্ছি। বিশেষ করে একটা টুর্নামেন্ট তো পাচ্ছি অবভিয়াসলি, এন্ড খুবই শীঘ্রই আসবে সেটা। ওই অপেক্ষায় থাকো। অসংখ্য ধন্যবাদ যারা স্ট্রিমে ছিল, আজকের দিনে ছিল এ পর্যন্তই। অপেক্ষায় থাকো, অপেক্ষার পর শেষ করার দরকারই নেই। নেক্সটটা দেখা হবে খুবই শীঘ্রই নতুন একটা টুর্নামেন্টে, নতুন একটা স্টেজে। টিল দেন বয়েজ এন্ড গার্লস, স্টে ওয়েল, টেক কেয়ার এন্ড গুড বাই।